participants and with 50 plus speakers. And for this Kerala conference, we are expecting more than 10,000 participants and we have more than 50 speakers lined up. And what you're going to get from here would be you're going to learn a lot about career, what are the types of career, different types of careers, what are the career changes that's happening over, what are the careers that are at risk, and what are the careers that are being invented, and lot more. And also you're going to learn a lot about digital conference with 15. Yes, YouTube live streaming is on, and let me share the link also with you all. So you're going to learn a lot about the career guidance and also about the artificial intelligence. So keep your fingers crossed. This is going to be a great learning experience for you all. And I'll also like to give you a couple of technical instructions for you all. Like this is a webinar format event. So what you would be doing is you would be able to chat, like you'll not be able to see the audio or you'll not be able to see the video. Rather, you'll be able to interact with us in the form of the chat window. If you're on the laptop at the right side, you can find the chat window. And also you have something called as a question and answer session. However, we would request you to use the Q&A box only for the questions. Like for example, as of now, someone has asked, can you hear us? How do we know we are in mute? Yes, that's the question I'm answering here. Maybe I can give it answered live. So most of you would have been using Zoom for the live meeting or attending any meeting or training program. This is little different format, webinar, it is higher format where you'd be able to see only the speakers and also the panelists. You can see them on the video, you'd be hear them. For the attendees, you don't have the option of the audio or the video as of now. So what you can do is, however, we are not excluding you. I think even before I give the instruction, I could see a lot of chat messages over there. I really feel happy to see that, because that is the only way you can interact with us at this moment. So please keep sharing your love, keep sharing your support, keep sharing your encouraging words and motivating words in the form of the chat. And I could say a lot of good morning over there. Thank you so much. Good morning, everyone. My name is Thamizharan. I am the lead MC for this event and also the event coordinator and also giving the technology support and the MC trainer. Along with my co-host and my business partner, MC Nandini Aravindan, we would be leading this show. And give me a minute. I need to promote some of my team members to the panelists. Panel. All right, Nandini, you can take care of the further things. I have made you the panel and I'll make you host so that you can take care of further things over there. Which time will start our event? Yes, of course, I'm sharing that. In fact, I've already told. And anyway, we'll be keep on seeing those things. And also we'll be playing a couple of videos for a while so that you people can get to know what it's all about. Well, so once again, let me give the introduction. My name is Thamizharan from Chennai Event MCs, Entertainers and Professionals, along with MC Nandini Aravindan here. This is 3G IRPS Presents Kerala's largest career guidance digital conference that's happening on today and tomorrow. That is September 19th and 20th from 9:30 a.m. to 6 p.m. So that is our start time. For the want of the audience, for the interest of the audience, we are opening the webinar link by 9 a.m. And after my introduction, we'll be playing a couple of videos and you can watch the videos and you can enjoy. And what you're going to expect in the next 2 days, we are going to have more than 10,000 participants taking part in this. 1,000 participants can watch it through Zoom and excess participants, you can watch it through YouTube live streaming. We will also be sharing the live streaming link. For example, let me put the live streaming link over here. You can share that with your friends. They can also watch it. And whatever the questions you have, you can put it over the chat window, whether you're watching it in Zoom or whether you're watching it in YouTube. You can go ahead and post your questions. Our technology team, they will be answering. Our volunteers team, they're there. They'll be replying to you. And most of the questions would be answered by the master of ceremonies like me. We'll be answering it in live. And once the speaker starts, it will be bilingual, like speakers will speak in English. And also since it's Kerala State Conference, they will also be speaking in Malayalam as well. No other language will be used. It will be English or Malayalam for the want of the Kerala audience. And any sort of questions, if you'd like to ask, you can ask in the chat. However, we will request you to wait for a while because we will be giving all the announcements because this is World Book of Records event. And you'll be having a lot of questions about that. What this is World Book of Record and how to apply that, how to get the certificate. Let me brief it in short now and then we'll play the video. And again, by 9:20 or 9:25, we'll formally give the introduction and we'll be sharing all of this stuff. And if you're not answering your question in the chat box, don't worry or don't feel bad that we are ignoring you. We will not be able to answer all the questions in the chat box. However, we'll sum up everything and we'll answer it over here as an MC we are seen on the video and also the audio. So now coming to this webinar, you're going to get 3 different certificates, out of which 2 are absolutely free. You're not going to pay anything. First thing, this conference is free for you. You're not paying anything for this 2 days conference. The knowledge sharing is absolutely free for you. This is being organized by 3G IRPS.
And the certificate, first certificate, you're going to get career guidance foundation certificate. You're going to get that after attending this 2 days workshop, that is this 2 days webinar. You'll be given a 15 you'll be given a MCQ questions. If you answer those questions, I'm sure it will be pretty easy for you if attend this webinar. So once you fill it in, you get 15 credit point, and also you get a certificate, career guidance foundation certificate, and the career counseling foundation certificate. And the second certificate would be on the artificial intelligence webinar. Once you attend the artificial intelligence webinar, and once you start filling the feedback form, yes, the feedback form is nothing but after the end of every session, we'll be giving you a Google form, or we'll be sharing it in the WhatsApp group. If you're not a part of the WhatsApp group, very shortly we'll share the WhatsApp number. Also, it's being shared in the chat window. You can join the WhatsApp group. More updates will be coming in the WhatsApp group, the Google form, and further updates about the speaker. So you can take the Google form from there. After the end of every speech, you can rate the speaker, like you can share your feedback. So we want to get as much feedback as possible, preferably for all the speakers. For example, even if you have a panel discussion, we would request you to fill in separate Google form for all the speakers so that we get a proper feedback from you. So if you're able to give the feedback for all the speakers, and if you're able to take the MCQ test, you are eligible to get all these 2 certificates completely free. And the third certificate, which is going to be World Book of Records certificate, for which we can pay the nominal fee directly to them. We'll be sharing the link. You can go to 3gmelife.com website, and you can click the link where it shows that apply for World Book of Records event. So a World Book of Records, and you can pay 300 rupees the nominal fee there itself, and you'll be receiving the certificate in 15 working days. Please make a note of it. 15 working days, Saturdays and Sundays are not counted. So probably in next 3 weeks time, any day you may get your certificate in your email. So this is all it's all about. And anyway, we'll also be giving this announcement very often, and also in the chat box, and also in the WhatsApp. Apart from this, if you have any question, feel free to ask it. However, I'll request for the first 1 or 2 hours, you can retain your questions because we'll be answering. But you can share your happiness, how much you are excited, how much you are eagerly waiting for this webinar. You can share that over chat box. Now, I could see that people are sending a lot of good morning message. Good, thank you so much. Very good morning, everyone, once again. And can I see your excitement? How many of you are excited to attend this 2 days webinar? Let's see from the chat box. Apart from the good morning message, let's see from the chat box how much of you are excited. Me. That's really great, really excited. Thank you so much. And some of the disclaimers we'd like to share. This is a webinar format where it's being organized by 3G IRPS. We would request the participants not to spam the chat box. Apart from the wishing messages, encouraging words, or the feedback, we don't want you to promote your business over here. So if someone is promoting their business or someone is sharing their contact information, you would be removed from here. So we are giving it as the alert upfront, so that we don't want you to feel bad once removed. So no self-promotion is available here. Any sort of self-promotion or promoting your course, except 3G's core team. If you find any promotion over here, that should be 3G's. If you find anything else apart from 3G, you will be removed from the webinar. And we really feel sorry to miss you, but we don't have any other option other than that. So that's the first thing. Second thing, no abusive languages, or no hurting languages, or no religious comments, or no political comments over the chat box. So we will request you to maintain the professionalism. You can use the chat box to appreciate the speaker, to give the feedback. Even the feedback can be a little negative also, like area of improvements where we can improve. Most welcome. But let's make the feedback genuine. Just because it's a feedback and the chat box is open, let's not spam it. Let's keep it genuine. As long as it's a genuine feedback, most welcome. Whether you're in the Zoom or whether you're in the YouTube, feel free to share the feedback. Thank you so much. With that, I'd like to hand over the session for a quick 1-minute introduction from Nandini to welcome you all, and then we'll play the videos. And for the next 15 minutes, we'll be playing the videos in the background for you. Thank you very much, Samir. Am I audible? Yes, Nandini. That's great. Okay, I'm really excited to see all of you here, and the comments that are coming up are really making us so happy. And thank you very much to all of you for to have energized us so much that we are energized and we are up to the mark, and we are all set to host this event. And thank you very much to one and all. And I would also like to thank the entire 3G team who is working behind this, and all the best to the entire team. Thank you very much, 3G support team. Thank you very much, MC's team. And of course, the management. Of course, we are very happy with all of you. Thank you. Thank you so much. I'm just, loving the energy. Hello, everyone. Thank you. Okay, so nice to see you all.
I'm really glad, you know what, it's going to be more of, a personal space where I'm going to share a lot of things right now because there are a lot of questions I know that, that is ringing in your mind or that is just, coming up in your mind with all those question marks. And I'm just going to answer one by one. All right. Nice to meet you too. Thank you very much, everyone. So Thank you, nice. Nandini. All right, one small announcement. You can make me host so that we'll take care of the back end work. And we are going to start the video for the audience. Sure. All right. All right. Thank you so much. And yes, Samir, over to you. Okay. So all right. So now I was, telling you all that, I have some of the questions that, frequently rings in your mind, and I would like to answer all those questions. Okay. I'm just ready with all those questions and the answers. All right. Okay. So people were asking, like, what kind of program is this? Like, everyone knows that, this is Kerala's largest career guidance program. But any which ways, some of you might have not known the complete context of, why this is here and why are we here and why all are here today. And I just want to answer that. Okay. Okay. So just, permit me just a minute. All right. Am I attending my foundation program? So these are the questions that, we were frequently answering for the last, national event as well. So now I'm going to, answer all those questions, which is still a question in your mind in case, like, if it is already clear, not a problem. Just hear it another time. All right. Okay. So all right, really informative day today. I'm really happy to see. Okay, very nice. Thank you so much. Okay, Soumya Deep. And okay, am I attending my foundation program? Yes, you are attending your foundation program, which is free of cost. And this is going to be really, really useful, helpful for all those who are seeking knowledge, for all those who are looking for an alternate career, for all those who are just, starting your career, and for all those freshers who are really looking forward to see what are all the domains that are open for you. Okay, superb. So during this COVID, many of not just the Indians, but in the entire world, there was, like, completely it was made topsy turvy, right? You all know that. And when it comes to the COVID thing, we cannot, we are helpless. Totally, we are helpless and clueless. What's going to happen. So 80% of the jobs are completely on a stake, right? We all know that. And because of that, we just came up with this, career guidance program, and we just wanted people to know what it is all about and what is the, advantage if you could, if you advance, like, if you advance further in this particular foundation program. Okay, so if you further advance in this sorry, foundation program, what will you do? So you will be going to the next level, that is the advanced program. And then once you complete the advanced program, you will go to the next level, that is the mastery program. Okay, so am I clear now? Okay, so today you are attending the foundation program. Okay, and this is obviously for free because these 2 days we have just, lined up amazing speakers for you to, bombard you with knowledge. So the knowledge bomb is going to burst now, and you all will be energized, and of course you're going to have a lot of, insights, because most of the people might not have idea, how to, switch over to another career, completely a different perspective, right? All these speakers are going to give you a lot of information on that. Okay, so please be excited, and please stay excited, I should say. Yeah. All right, superb. uh Zoom is lagging a bit. And okay, in that case, like, you have to just, check your Zoom part. Okay, it's not, our side. I Yes, think, as of I'm now, Zoom is working perfectly fine. We have a very good video and audio. So yes, yeah. of course, we will find this issue because it's dependent on everyone's internet. So we'll also give further announcement about that. Yes, Nandini. Thank you, Tamar. All right. Okay. So next question. Am I eligible for certifications? Of course you are. Okay. This is a foundation program, as I already said. Still, we are making you to making you to get, at least minimum 3 certificates. And the 2 certificates are okay. Let me just, tell you what are those certificates and how are you going to get that. Okay. Yes, because this has been, like, everyone's question, and I know that, that is the reason why I've just, taken that as the second question, and I want to answer that right now. Okay, so here is the first, certificate detail. Free Foundation Career Counseling Certificate from London Certification with 15 credit based MCQ test. That is, you're going to take an MCQ test, okay, at the end of the conference. And then once you're done with that, and once you are, passing the test, okay, you will be given the Free Foundation Career Counseling Certificate from London Certification. Okay, this will be your first certificate. All right.
Okay. Is this helpful for people who have already chosen their career as I'm right now doing my medicine studies? All right, great. Okay. So, okay, let me just answer your question, Akhil. But before that, I want all of you to at least use the Q&A section, because that is specially meant for Q&As, and I don't want all these questions to be missed by our team, because we are going to collate everything and we are going to answer you, at least not now, if at all not now, at least we are going to answer that in the WhatsApp group that you're going to join. Okay, so can you all please do that favor for us? You are just going to answer type in the question in the Q&A section, and we are going to answer that, at least if at all time, if time permits, I can answer that question now. Otherwise, we will definitely answer you in the WhatsApp group. Okay, so kindly do that. Thank you very much. All right. Okay. So yes, thank you, Hanan, for posting that. So these are the details that I would like to, reveal as Hanan has already posted from our 3G team. Thank you very much for that. Okay. So first is the free foundation career counseling certificate from London Certification, and the second is the free participation e-certificate for attending a webinar on the impacts of the artificial intelligence and COVID-19 on employment. So the career and entrepreneurship by 3G Institute of Research and Policy Studies, IIT Madras Research Park. So this session is going to be really exciting. Okay, so Dr. Shahid Chal, the founder, the founder of Mission 3G, the man behind everything and anything that we are doing today is Dr. Shahid Chalail, and I'm really glad to talk about him, because that session is going to give you a lot more insight. I'm just very sure, and please trust me, please pay 100% or 200% attention to that. Okay, all right. And okay, the third thing that you're going to earn is a participation e-certificate from World Book of Records, and which you need to pay 300 rupees in the World Book of Records website. Okay, so you need not have to pay us, you can just directly pay them and get it from them. Okay, so this can be used in your social media profiles, especially you can add it in the LinkedIn. And not only that, there are 10 other ways where you can use this certificate, and you can make sure that your profile is very strong, and also the certificate is being used. Okay, so that video, okay, we are going to project that video as well. So Tamar, is the video ready for the participation certificate, Yes, World Book of Records? yes, for the next 10-15 minutes, we'll be playing the video. That's great. Okay, so viewers, please watch those videos, and you're going to get a lot of information. So those videos are really important. And as I said, can you please, okay, don't share your info here. Okay, that's not kind of you. Thank you very much, and kindly do not share any of your info in these chat box, because we are going to be very strict on that. This is just a career guidance program, not a promotion program. So I request everyone to kindly adhere to this. Thank you very much, and over to Tamar for the next set of videos. Yes, thank you so much. Yes, we'll have the video for the next 10-15 minutes. We are not going to speak anything. You can just watch the videos. Thank you.
Yes, we'll continue playing the videos for another 5 to 7 minutes because a lot of your questions are being answered in the videos regarding the World Book of Records certificate, how you can apply that, and where all you can use it. Because I used to say that myself and Nandini, we have hosted almost like around 10 events where we have got a World Book of like World Records or Asia Book of Records or something, but we never knew that where we are going to use the certificate. But here we have a beautiful video from 3G where we are explaining you all what are the ways you can use these certificates. Like you can use it in your LinkedIn profile, you can share it with your friends in social media, and a lot of employees are looking out for people like you who are getting such certificates. So please watch this video. That's a quick 1 minute video. And also there are a couple other videos which explains about the career coaching programs and a lot more. So let's continue with the video, please.
So we'll continue with the videos. This webinar is also being live streamed in YouTube as well. You can also watch it in case you're not able to come inside Zoom. And you can watch it in live streaming as well. YouTube channel is Dr. Shahid Chal. We have already shared the link. We'll also be sharing it. Let's continue with the video, please.
Well, thank you so much for your patience, ladies and gentlemen. Thank you for watching this video. With that, we are stopping this video for now. We are ready to start our formal ceremony. Once again, I would like to welcome you all to this Kerala's largest career guidance digital conference that's going to happen today and tomorrow. It's going to be from 9:30 a.m. to 6 p.m. Thank you so much for your immense support, and we never expected that. In fact, Zoom has gone to the maximum limit. We have reached to the 1,000. And others, of course, if you're not able to join the Zoom, please join through the YouTube live streaming. It's going live streaming in the channel Dr. Shahid Chal. We'll also be sharing the link. And this is Kerala's largest career guidance digital conference where we are going to have more than 10,000 participants and 50 plus speakers. And we have a lot more surprises for you. Like, what are the things you can expect here? We have said that you are going to learn anything and everything about the career guidance. What are the changes that's happening? What are the new age careers? We are going to have a lot, but I'm not going to take much of your time because we have a lot of experts to talk about that. But any event, if you are going to start an event, in fact, in this lockdown period, we have been worried that oh, no physical events are happening. But however, when we start a physical event, do you know what are the ways we start an event? What are the traditional ways? Let's hear from the audience in the chat box. So when we host an event, what are the traditional ways? How do we start an event instead of just with the speech or directly going to the speaker? What are the traditional ways we do that? So someone can, audience, you can prayer. Yes, of course. Yes, my name is Tamarasan. I'm representing the brand Chennai Event MCs, Entertainers and Professionals. Yes, prayer. Okay, introduction. Very good. And someone is also saying dance also. Great. Introduction of the speaker, very good. Yes, of course, we have all these things like we start with a prayer, or we call it as the invocation song or devotional song. And of course, after that also we have some more traditional thing. Let me not reveal that now. So to start with the prayer, since most of you asked for a prayer, we'll start with an invocation song. For that, I'd like to welcome my co-host and my business partner, who is the co-founder of Chennai Event MCs, Entertainers and Professionals, MC Nandini Aravindan, to take it forward for the invocation song. Thank you very much, Tamar. I'm greatly honored and privileged to sing this song. Jai Hind. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Supalam Malayaj Sheetalam Sasya Shyamala Mataram, Vande Mataram, Suprajosna Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadala Shobini, Suhasini, Sumadura Bashini, Sukhadam Paradam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you. Jai Hind. Thank you so much for such a lovely song in this morning, Saturday morning, Nandini. Thank you so much. And audience, of course, I think you enjoyed the song and a lot of Jane from there. Thank you so much. And you have been such a lovely participant, I would say. On the Saturday morning, we thought that, okay, people will be joining very slow by 11 or 12. But we were very, very excited to see you all at the 9 o'clock itself as soon as the technical team joined. And now, after having the prayer, yes, of course, we need to go for the next traditional thing, which is nothing but the lamp lighting. In the virtual world, how we are going to do the lamp lighting. So let's have a video for that. Thank you so much. Thanks our technical team for the timely video. All right, with that, we would like to start this Kerala's largest career guidance digital conference officially, having started with a prayer, having started with the lamp lighting, and also, of course, with all the support from the lovely participants over here who are so energetically, enthusiastically waiting here. I'm not sure how many of you have had your breakfast. If not it, still you are still at your home. Don't worry, you can bring in your breakfast, have it with you, and we can continue this. And now, any event, when we start a bigger event, we like to have someone as a chief guest. And when we decided to have a chief guest over here,
we were having a lot of discussion and wanted to bring someone who is closely associated with education industry. That's what we thought, because being the career guidance conference, we thought that we have to bring in someone. So the person whom we have brought over here is not new to this industry. So I would request Nandini to give the formal introduction for our chief guest and take it forward. Thank you, Thomer. Indeed, immensely proud, honored, and privileged to welcome an eminent personality who is our chief guest and who is going to inaugurate this event for today, who is also a member of parliament and former state education minister. He was born on 1946 to E.T. Mosakoti and Fatima Mapram Varakad. He is an Indian politician and social worker who serves as the Member of Parliament from Ponnani Parliament Constituency of India, State Kerala. He also served as the Kondanti Mandalam Committee President, Malappuram District Committee Secretary, and State Secretariat Member of Indian Union Muslim League. All right, now you must have known who the person is. He was first selected to Kerala Legislative Assembly in 1985 and he served as the Kerala State Education Minister between 1991 to 1996 and 2001 to 2006. Well, he is the National Organizing Secretary as well, the Kerala State Party Secretary of Indian Union Muslim League. He also leads the League of Lok Sabha. He's been the Member of Parliament in 2009, 2014, and 2019. As a Minister of Education, he was instrumental in promoting the concept of self-financing colleges, introduced grading system at the secondary and higher secondary levels, establishment of Kannur University, Sri Shankara University of Sanskrit, Kalladi, and National University of Advanced Legal Studies at Kochi. Expansion of information technology enabled education and the inclusion of information technology as a part of curriculum in secondary level, and also implemented a special package for the education and social upliftment of the differently abled children. Interesting part is he is a writer and he won the award for the best short story in the competition that happened on the legislature day of celebration. Wow, okay, that brings me to the end of this intro, but I would definitely like to say his name, reveal his name. By now, you must be knowing him, and he's none other than the Member of Parliament and former State Education Minister, Sri E.T. Mohammed Bashir. Thank you very much, sir, for your esteemed presence, and we are honored, privileged, and really proud to have you here. Welcome, sir. Yes, he's turning on his video. We are eagerly waiting to see you, sir. So, ladies and gentlemen, a round of applause, virtual round of applause, please, for our chief guest. Yeah. Welcome, sir. Namaste. Thank you very much. Thank you. May I Sir. speak in Malayalam or English, as you like? Tell me. As you wish, sir. Malayalam is okay. Audience are Keralites or should I speak in English? As you suggest. Kerala is majority, sir. Achha, 99% is Kerala. Okay. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ പി ജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് പോളിസി എന്നുള്ള ഈ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ച, ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുവ സുഹൃത്തുക്കളെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ടെക്നോളജി ബേസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്തും മന്ത്രിയായ ആളാണ്. ടെക്നോളജി ശക്തിപ്പെട്ട് വരുന്ന കാലത്ത് മന്ത്രിയാവും. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ 1991 മന്ത്രിയായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ മൾട്ടിമീഡിയ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നെ ആ ടേം കഴിയാൻ സമയത്ത് ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചപ്പോൾ അത് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ഒരു സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടീൻ്റെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി നോക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ 2005 വീണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ടെക്നോളജി ശക്തിയായിട്ട് കയറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് മൊബൈല് അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു സ്വന്തം അനുഭവം കൂടി ഉണ്ടായി. ഞാൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഒരു സംഗതി തിരുവനന്തപുരത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള നിലയിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
അത് പ്രകാരം തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാർ. അതായത് അന്ന് നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം കോളേജിൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്യാമ്പസ് നമ്മളെ VJT ഹാളിന് മുമ്പിലുള്ള അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഡിഗ്രി ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, കാര്യവട്ടത്തിൽ പോയി. അവിടെ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് PG അവിടെ നിർത്തി, ഡിഗ്രി അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ ഒഴിവായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ്ഥാനമാക്കിയത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ കോൺട്രാക്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലുള്ള സംഗതികൾ ഒക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നിൽക്കുന്ന സമയം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ പ്രകാരം എനിക്ക് UK പോകാൻ പറ്റി. UK പോകാൻ പറ്റിയ സമയത്ത് എനിക്ക് അവിടെ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ സംഗതി ഇവിടെ ചർച്ച നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് മിൽട്ടൺ കെയ്ൻസിലുള്ള ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അവിടെ പോയി കണ്ട് നോക്കാതെ അവിടെ പോയി ഞാൻ അവരോട് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് മിൽട്ടൺ കെയ്ൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള സംഗതി യാഥാർത്ഥ്യം സമയത്ത് ഈ വിധത്തിലൊരു കോൺട്രാക്ട് ക്ലാസ്സും അതുപോലെ പോസ്റ്റലായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ അയക്കലും അതുപോലെ ഒരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയത് കാര്യമല്ല. തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മിൽട്ടൺ കെയ്ൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അന്ന് ടെക്നോളജി കുറച്ച് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ CD ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓരോ കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ 2 അനുഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഘട്ടത്തേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ സംബന്ധിച്ച സംഗതിയാണ്. അത് ഭാവിയിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, ഭാവിയിൽ അത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എന്തെല്ലാം സ്വാധീനം ചെലുത്തും എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നത്. അവിടെയും നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയുക, നിങ്ങൾക്ക് പരമ്പരാഗതമായി പിന്തുടർന്ന് പോരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ജോലി, ആ പരിവർത്തന കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ചൊരു കാലഘട്ടമാണ്. അതെല്ലാവരെയും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഭാരിച്ച ഒരു ജോലിയാണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഹിയർ. കാര്യം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഗതി എന്താണ്? ക്ലാസ് റൂം എക്സ്പീരിയൻസ്. അധ്യാപകൻ വന്നിട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് കേട്ട് പഠിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ അത്രയും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപകൻ്റെ അടുത്താണ്. കുട്ടി ഒരു ഒഴിഞ്ഞ എന്താണ് ഇതാണ്, പെട്രോൾ പമ്പിന് മുമ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പാത്രമാണ്. അധ്യാപകൻ എല്ലാ വിവരവും ഉണ്ട്. അത് മാഷ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, കുട്ടി പഠിക്കുക, പരീക്ഷ ഒരു 1 ടൈം affair ആയിട്ട് നടത്തുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി ലോകത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തെ അധ്യാപകനെ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നിങ്ങളെ വീട്ടിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് മുമ്പിലിരുന്ന് വെർച്വലായിട്ടുള്ള നിലയിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തേക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ പണ്ടത്തെ പഠന രീതിയും ആ മെത്തേഡും തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, സ്കൂളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെർച്വലായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ തുടങ്ങി, അതിന് ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ തുടങ്ങി, ഓൺലൈൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴും ഈ മുറിവുറുപ്പുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സിസ്റ്റം മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മാറ്റമുള്ള ടെക്നോളജി ബേസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അതിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടവേള പരമ്പരാഗതമായ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ടെക്നോളജി ബേസ് ആയിട്ട് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെപ്പോലൊരു സംഘടനയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു ദൗത്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. 7 കൊല്ലം മന്ത്രിയായിരുന്ന ആളെന്നുള്ളതിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത പ്രകാരം ഇത് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു സംഗതിയാണ്. കാരണം 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞു, മറ്റു പല ശാഖകളും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കലായിട്ട് കൂടുതൽ അറിയുന്ന നിങ്ങൾ IIT ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. ഇതിൻ്റെ അനന്തമായ സാധ്യതയെ പറ്റി യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹിയർ ദി ടെക്നിക്കൽ സെഷൻ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം സംഗതിക്ക് 2-3 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഈ കോളേജിലെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നവർക്കും ആ നിലയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ പോകാൻ കഴിയുന്നവർക്കും മാത്രമല്ലാതെ
എല്ലാ സാധാരണക്കാരനും അക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ പരിവർത്തനം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാമത്തെ മേഖല തന്നെയാണ് ഈ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പത്രങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ പ്രവൃത്തികരിച്ച് പറഞ്ഞത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കേരളമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രധാനം, അത് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പരിവർത്തനം തന്നെ വേണ്ട എന്നുള്ള നിലയിൽ ചില ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇത് കൂടിയേ പറ്റൂ. പണ്ടത്തേതുപോലുള്ള റിജിഡ് ക്ലാസ് റൂം സിസ്റ്റം അല്ല. കുട്ടിക്ക് കുറച്ചുകൂടി എല്ലാ ചക്രവാളങ്ങളും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ ചക്രവാളങ്ങളും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക, ദൃശ്യ മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം, ICT-യിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം, ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്താ നൽകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ജോയ്ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്, ജോയ്ഫുൾ ക്ലാസ് റൂം എക്സ്പീരിയൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് എത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല വിജ്ഞാനം കിട്ടുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അത് നിൽക്കണം. കോർ പിന്നെ ക്ലാസ് റൂം സംവിധാനങ്ങൾ അതൊരു ഭാഗത്ത് വേണം. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി അതിന് തത്തുല്യമായിട്ട് തന്നെ ടെക്നോളജി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ പിന്നെ ചാൻസസ്, വാട്ട് ആർ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. നമുക്ക് ചില വി ഹാവ് ടു ഡു സം കൈൻഡ് ഓഫ് സോർട്ട് അനാലിസിസ് ഇൻ ദിസ്. എസ് ഈസ് വാട്ട്, അവർ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് വാട്ട്. നമുക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ നാടാണ് നമ്മൾ ഈ നാട്. ഇതൊരു വലിയ സമ്പത്താണ്. ആ സമ്പത്തിനെ ശരിയായ തോതിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് വണ്ടേഴ്സ്. ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്കുള്ള സാധ്യത ഇതിനുണ്ട്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ജോലിയുടെ സാധ്യത, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നാൽ ജോലി പോകും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ വിദേശത്തൊക്കെ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അർജന്റ് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഹറമിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഇതായിരുന്നു ഈ മൊബൈൽ ഫോണായിരുന്നു. മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ബൂത്ത് അറബികളൊക്കെ വിചാരിച്ചു എളുപ്പത്തിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഗതി ചെറുതാണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാര്യമായിട്ട് വേണ്ട. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുണ്ട്, എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും മൊബൈൽ ഫോൺ ആയപ്പോൾ ഈ ബൂത്തൊക്കെ അടച്ചുപൂട്ടിപ്പോയി. ബൂത്തൊക്കെ അടച്ചുപൂട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എന്താവും. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി, പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നു, ജോലികൾ വളരെ കൂടി. പണ്ട് മൊബൈൽ പിന്നെ ബൂത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാളാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റത്തിന് അതിന്റെ ചിപ്പ് മാറ്റുക, പാട്ട് കയറ്റുക, ഓൺലൈൻ ആക്കുക, മെസ്സേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ മേഖല ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജോലിയില്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചിലർ പറയും പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക, ഇത് തൊഴിൽ കുറക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കിയിട്ടാണ്. അതേ സമയത്ത് ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മേഖലയിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ്. സ്കൈസ് ദ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിന്റെ സംഗതി. അപ്പൊ എന്താണ്, ആളുകൾ എന്ത് വേണം, നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഗൈഡൻസ്, വാട്ട് ആർ ദ കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ, വാട്ട് ആർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ചാൻസസ്, വാട്ട് ആർ യുവർ ത്രെഡ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള ബോധം നൽകിയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഇറ്റ് വുഡ് ബി കൈൻഡ് ഓഫ് മാർവലസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എമിനന്റ് ഇന്റലക്ച്വൽ ആർ വിത്ത് യു. They can enlighten the students that way. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. യു ആർ നോട്ട് കണ്ടക്ടിങ് ദി ക്ലാസ് യുവർസെൽഫ്, യു ആർ ഇൻസ്പയറിംഗ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്, ഹൗ ടു മേക്ക് ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് നല്ലൊരു സംഗതിയാണ്. അതിന് പറ്റിയ ടീം, നിങ്ങൾ ആ ബോധം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു സംഗതിയാണ്. അധികം ആളുകളും അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ലോകം അങ്ങനെയാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കോവിഡ് വന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു എന്താ, എല്ലാത്തിനും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും. ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്താണ്, മാറിയ ലോക സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പഠന പ്രക്രിയയിൽ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ്, ഹൗ ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻസ് എന്നുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനെങ്കിലും നമുക്കതൊരു അവസരമായി. അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റി എനിക്ക് പലരെയും നിങ്ങളുടെ ടീമിലെ ആളുകളെ അറിയാം. അവരൊക്കെ വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമുള്ള ആളുകളാണ്, നല്ല അറിവുള്ള ആളുകളാണ്. ഏതായാലും നന്നായിട്ട് വേണ്ട. ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. എല്ലാവരും എന്നെ വിളിച്ചത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.
I officially inaugurate this function. Thank you very much, sir. We are honored and privileged once again. Thank you very much for your beautiful addressing to the entire crowd here. Thank you very much, sir. And handing over the session to my co-host, MC Thamarasan. Over to you. You're on mute, Tamar. You're on mute. Thank you so much, Nandini, and thank you so much, sir, and thank you all the lovely audience. You have been of a great energy booster for us in this morning, and we are really excited to give you more. Actually, we planned a lot for you, but based on your energy, we definitely want to give you more. So, without any further delay, we would like to start the actual conference. So for this, we have a wonderful line of MCs like myself and Nandini Aravindan. We are the founder of Chennai Event MCs, Entertainers and Professionals. And we are going to take a small break. Like we are going to hand over the session to all of the MCs who have been well trained. And in that, first, I would like to welcome Refa Bashir, who is a recruitment coach, who is a resume strategist, and also she is a speaker and a trainer. But she has accepted to MC this show. She said that, okay, let me introduce one of the speakers by myself. And in fact, she has also been conducting a lot of workshops, and you can find her in her Instagram, Refa Bashir. So without delay, I would like to hand over the session to MC Refa Bashir to introduce the next speaker, who is very important person for this conference, because I can say he is a pillar of this team. I can say one man who has been leading the entire team, who has been the brain behind the entire event or the entire strategy, I can say. So over to Refa Bashir to introduce him. Thank you, MC Tamar. Am I audible? Yes, audible. All right. So thank you so much for the wonderful introduction. I'm really elated. And thank you, audience, all of you, for tuning in for today's session. So this is Refa Bashir for you. I'm a recruitment coach and a trainer. So today I have got this really wonderful opportunity to introduce to you the man and the legend behind all of this. He's a humanitarian, he's a serial entrepreneur, a futurist, and a strong advocate of technological singularity. He's a founder and chairman of 3G IRPS headquartered at IIT Madras Research Park. Not just that, he's been venturing into a lot of different fields for a decade now, and his profound knowledge and experience has been eye-opening and enlightening experts across the globe. He's been honored by the Global Raise Awards by Harvard University for his remarkable contributions to this field. Now, talking about 3G IRPS, the organization 3G IRPS focuses on third millennium human-centric problems through naturalistic thinking. So I'm sure he's going to give us a treat with his intellectual delicacies today. And I take extreme privilege and pride in introducing to all of you Dr. Shahid Chal today. And I'm sure he's going to leave us all spellbound. So let's welcome him once again. Welcome again, sir. Very good morning, each one of you. Am I audible? Yes, sir. You're very well audible, sir. Okay, so I can start. I can share my PPT. Is it okay? Yes, sir. Once again, very good morning, each one of you all. You guys can hear, right? Okay. In the Malayalatine, children problems in originally Malayali than ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും എല്ലാ ലാംഗ്വേജും പുറത്തുള്ള ലാംഗ്വേജും വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഞാൻ ബഷീർ നമ്മുടെ MP ഫോർമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ബഷീർ സാബ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമനന്റ് പോളിസിയാണ്. നമ്മൾ ചേഞ്ചിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പലരും മടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ കുറച്ച് ഹാർഷായിട്ട് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് പറയുന്നതാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിനല്ല, നമ്മൾക്ക് മാറ്റം വേണം എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, നമ്മളെ പോലത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കും ഒരു റിലീജിയസ് പാർട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ പല ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു വോട്ട് ബാങ്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും വളരെ ഞാൻ ഹാർഷായിട്ട് ചില ആംഗിളിൽ പറയും. അതിന് ആദ്യമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒന്ന് മാത്രം. Sir, there is some. So sorry to interrupt. I think there's some break or breaking voice from your side. I think some network issue. Is it okay now? Now it is okay. Now it is okay. Yeah. Okay. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹാർഷായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും. അപ്പം അതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾക്ക് 5000 വർഷത്തെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ ഈ ഡീക്കേഡിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻവെൻഷൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി റിക്വയർഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ ലളിതമായി എൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കോഡുകളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു കുറച്ച് ഈ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു പാർട്ടോടുകൂടി ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഞങ്ങൾ 2005 IIT ബോംബെയിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തൊരു കമ്പനിയാണ്. റിസർച്ചുകളെല്ലാം നടത്തിയത് ഹാർവാർഡിലായിരുന്നു, MIT-ലാണ്. വേൾഡിന്റെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയും ഹാർവാർഡ് MIT എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിൽ റാങ്കിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ്. ശേഷം ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ISB ഹൈദരാബാദ്, ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ നമ്പർ 1 ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മിഷൻ 3G എന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ കാണാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ ചെയ്യുന്നത് IIT മദ്രാസ് റിസർച്ച് പാർക്ക്, IIT മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് പാർക്കിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2030 80% ആളുകൾക്ക് ജോലി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ബഷീർ സാബ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ടെക്നോളജി വരുന്നത്. എലിമിനേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പല സമയങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച്, ഇതൊരു പെർമനന്റ് അല്ല എലിമിനേഷൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ്, അതൊരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷനിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെല്ലാം അടുത്ത 2 ഡീക്കേഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ മാത്രമാണ്. ഇപ്പം ബഷീർ സാബ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പം നമ്മൾ സമരം ചെയ്ത് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെ സെല്യൂട്ട് ചെയ്തവരാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കൂടുതൽ അവസരങ്ങളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഈ 2 ഡീക്കേഡിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങളെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് അത് കാരണം അത് 2 ഡീക്കേഡ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ലൈഫിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന്, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫ്യൂച്ചർ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിന്റെ ടേക്ക് അവേ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻസും എടുക്കുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയാണ്. അപ്പൊ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ജോബ്. ഫ്യൂച്ചർ എക്കോണമി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ടുള്ള എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേർഡാണ് ഈ ടോട്ടൽ സെഷന്റെ ടേക്ക് അവേ, ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ. അപ്പൊ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ആ കൺഫ്യൂഷൻ അടക്കം തീർത്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ എക്കോണമിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈക്വൽ ടു ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഈസ് ദ ന്യൂ ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയത്, അതെല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അതിന്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് കൊണ്ടുവരും. ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ ഇസ് ദ ഓയിൽ ഓഫ് 21st century. നമുക്കറിയാം ഓയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. വി ആർ എക്സിങ് ഫ്രം ദ ഓയിൽ എക്കോണമി. Mathematics is the spine of artificial intelligence. India is the answer of 21st century. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ജോബുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് നോക്കണം. ഇനിയും മാത്സ് ഫോബിയ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിലും മാത്സ് ഇനിയും രണ്ടാമതും വരാൻ പോവുകയാണ്. മാത്തമെറ്റിക്കൽ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇതിൽ വരുന്നതാണ്.
ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ആൻസർ ഓഫ് 21st സെഞ്ച്വറി. ഇവിടെയാണ് ഈ വാക്കാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പയിൻ മുഴുവൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 80% ആളുകളെ ജോബ് 2030 ഉള്ളിൽ പോകാൻ. അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 600 മില്യൺ യൂത്ത് ഉണ്ട്. ഈ 600 മില്യൺ യൂത്തിനെയും 315 മില്യൺ സ്റ്റുഡൻസിനെയും നമ്മൾ കാരിയർ ഗൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് നമ്പർ 1 ആകാൻ ഒരേ ഒരു അവസരം നമ്മൾക്ക് മാത്രമാണ്. കാരണം നമ്മളാണ് യൂത്ത്, നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളാണ് ലോകത്തെ സർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എടുക്കേണ്ടത് ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ എന്ന വാക്കാണ്. എന്താണ് ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ കമ്പനിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ തരും? എന്താണ് ഈ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്? ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ? ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ കമ്പനി എന്താണ്? ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ഈസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ MCs? ഈസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? ഈസ് ഇറ്റ് ഫോർ എവരിബഡി? No, sir. It is clear. ഓക്കെ. It is clear, sir. ഫേസ്ബുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, ഗൂഗിൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ആണ് ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ കമ്പനികൾ. നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ, രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ്, ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോക്കസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയാണ്. ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ, ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ, ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ, ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജോബുകളും ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജോബുകളായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് പാരന്റ്സും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ടീച്ചേഴ്സും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയിലുള്ള കമ്പനിയിലായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ ജോബുകളെല്ലാം തന്നെ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്കോണമിയെ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഓയിൽ എക്കോണമിയാണ്. റിച്ചസ്റ്റ് ഗൈ 340 ബില്യൺ റോക്കർ ഫെല്ലർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ വ്യക്തിയും നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം ജെഫ് ബെസോസോ അല്ലെങ്കിൽ വാരൻ ബുഫറ്റോ ബിൽഗേറ്റോ ഒന്നും അല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റ് ആളായിട്ടിരുന്നത്. റോക്ക് ഫെല്ലർ ആയിരുന്നു. 314 ബില്യൺ. ആർക്കും ഇന്ന് വരെ അവിടെ എത്തി. ഈ എമൗണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഓയിൽ കൺട്രികൾ. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ എല്ലാവരും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ളവരാണ്. ഇപ്പം UAE ആണ്. UAE നമുക്കറിയാം AIDA, അബുദാബി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതോറിറ്റി, സോവറിൻ ഫണ്ടിൽ 2ാമത്തെ പൊസിഷൻ, ഓൾമോസ്റ്റ് $1 ട്രില്യൺ ഉള്ള ഒരു കമ്പനി. അതുപോലെ തന്നെ ഖത്തർ, അതുപോലെ തന്നെ സൗദി. ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഓയിൽ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഡ്രിവൺ economy driven, one of the largest business in the world, which has been controlling nation, government, policies, economy. ഇതിൽ നിന്ന് we are exiting from the fossil fuel era. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ഷൈനിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അത് കേരളത്തെ വളരെയധികം, നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് റവന്യൂ നമുക്ക് തരുന്ന കൺട്രികളാണിത്. അവിടെ നിന്നുള്ള പണം ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പം ഗൾഫുകാരിലുള്ള ഇപ്പം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എക്കോണമി തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എക്കോണമിയാണ്. അവരെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ എന്താണ് ഗൾഫിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്കാണ് ഇത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന കമ്പനികൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിള്, ഗൂഗിള്, IBM, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ടെൻസെന്റ്, ആലിബാബ, ബൈഡു, ഈ കമ്പനികളാണ് ഫ്യൂച്ചറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ വന്ന കമ്പനികളാണ്. നമ്മുടെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു 2 ഡീക്കേഡുള്ള കമ്പനികളാണ്. ഈ കമ്പനികളെല്ലാം റവന്യൂ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും $1 ട്രില്യൺ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ GDP എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 2.86 ട്രില്യൺ ആണ്. അതേസമയത്ത് ഈ കമ്പനികൾക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായ 2 വർഷം കൊണ്ടുണ്ടായ കമ്പനികൾ, 2 ഡീക്കേഡ് കൊണ്ടോ 3 ഡീക്കേഡ് ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയെ വാങ്ങിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. എവിടെ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് ഈ പൈസ കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയിലാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്തമെറ്റിക്സ് ആണ് അതിന്റെ സ്പൈന് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും, നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം കിടക്കുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയിലാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് ആര് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ എന്നാണ്. അപ്പം ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറയും ഡാറ്റ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അതിലുള്ള ഒരു മിത്തിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. എന്താണ് ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇന്റർനെറ്റിൽ വാങ്ങുന്ന ഡാറ്റ പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ നമ്പറാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ
ഒരുപാട് ഫാക്കൽറ്റി ട്രെയിനിങ്സ് നടത്താറുണ്ട്. MHRDന്റെ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് നടത്താറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ AICTന്റെ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് നടത്താറ് ഫാക്കൽറ്റി ട്രെയിനിങ്. അപ്പം ഫാക്കൽറ്റികളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ചോദിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എടുക്കും, ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ പറയുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയും ഡാറ്റയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഡാറ്റ എന്നുള്ളത്? ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അല്ല. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഈ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പാക്കേജ്, ഇത് രണ്ടുമല്ല ഡാറ്റ. ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സാധനം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെ നമ്പറും ഇന്ന് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും പേടിക്കേണ്ട. ഇപ്പൊ പല സമയത്തും ഞാൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ പോളിസിന്റെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് AICTയിൽ അതുപോലെ തന്നെ MHRDയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, കുട്ടികളെ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കണം. നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ 1-2 സൈറ്റുകൾ വെറുതെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം, ഈ ഡാറ്റ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈറ്റുകൾ കാണിച്ച്, ഇപ്പം ഇതൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡാറ്റ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് 999 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡാറ്റ പാക്കേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്? 50 കോടി ഡാറ്റ. 50 കോടി ഡാറ്റയുടെ ഫുൾ നമ്മൾ ആരാണ്, ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ. 900. ഇനി വേറൊരു സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം ഈ ഡാറ്റ കാണിച്ച് 999 98 ക്രോർ ഡാറ്റ. അതായത് നമ്മളുടെ എല്ലാം തന്നെ മൊബൈൽ നമ്പറുകളും നമ്മൾ ആരാണെന്നും ഉള്ളതൊക്കെ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരും പേടിക്കണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം ഞാൻ പല സമയത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് പറയാറുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഇതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ. നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡാറ്റ. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷന്റെ നീറ്റിന്റെ JEE ആൾക്കാർ, അതുപോലെ തന്നെ അബ്രോഡ് പോകുന്ന ആളുകൾ, ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ഉള്ളത് ബേസിക്കലി ഈ +1 +2 കുട്ടികളുടെ ഡാറ്റ വെറും 200 രൂപക്ക് 300 രൂപക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കിട്ടും. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതല്ല നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഡാറ്റ. ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസിന്റെ നമ്പറാണ്. നമ്മൾ ഒരു KFC വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും, പിസ്സ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും, മാക്ഡൊണാൾഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും, ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ 100 സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഡാറ്റ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ, ഈ ഡാറ്റ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ആ മിത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ആരെടുത്ത് ഉണ്ട്? ഇപ്പൊ പലരും പേടിക്കുന്ന എന്താ ചോദിച്ചു, എന്റെ നമ്പർ എങ്ങനെ അവർക്ക് കിട്ടി? ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിൻ്റെതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സൈറ്റുകൾ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഡാറ്റയും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു 2000 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ എല്ലാവരുടെ ഡാറ്റയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട്, ആ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും കിട്ടും. 11-12ന്റെ ഡാറ്റ വേണോ, ഇന്ന ജോബിന്റെ ഡാറ്റ വേണോ, ഇത്തരം ആളുകളോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അതല്ല നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഡാറ്റ. ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഡാറ്റ? അങ്ങോട്ട് പോകാം നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഡാറ്റകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മളുടെ ഡാറ്റയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ നമ്മളെ ഡാറ്റയാണ്. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് റെസ്യൂമേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേ എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഒരു മനുഷ്യൻ എടുക്കില്ല, എല്ലാം റോബോട്ടുകളായിരിക്കും എടുക്കുക. ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ. നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അടുത്ത റെക്കമെൻഡേഷൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതായത് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സൈറ്റുകളും നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും. ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് 100% നിങ്ങളുടെ ചിന്തനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം. ആ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ആ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ ആരുടെ അടുത്താണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അതെ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ആർക്കും കിട്ടി നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റകൾ, ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ഡാറ്റ, ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഡാറ്റ, യൂട്യൂബിന്റെ ഡാറ്റ, ഗൂഗിളിന്റെ ഡാറ്റ, ഇതാണ് ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെയാണ് പേടിക്കേണ്ട ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേ. നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിലെ റെസ്യൂമേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്.
റോബോട്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡാറ്റയാണ്. വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാണ്, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം സ്ട്രിങ്, നിങ്ങൾ അടിച്ച എല്ലാ കമന്റുകളും, നിങ്ങൾ വാട്സപ്പുകൾ ചെയ്തത്, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിലെ CV എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബിഹേവിയർ ഡാറ്റയാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടത്. കാരണം ആ ബിഹേവിയർ ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയി മാറും. അതൊരു പാട്ട്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ബിഹേവിയർ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നതും. അപ്പൊ ഈ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആരുടെ കയ്യിലാണ്? നമ്മൾ ഇന്ന് ഓൾറെഡി കോളനൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റൽ കോളനിയാണ്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മസിൽ പവർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എക്കോണമി എങ്കിൽ ഇന്ന് ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയാണ് എക്കോണമി. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ പേടിക്കേണ്ട ഒന്ന്, നമ്മുടെ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വേക്കപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ചൈന ഇത്രയധികം മുന്നിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ചൈനയുടെ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ അവർ കൊടുക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. ചൈനയിൽ ഗൂഗിൾ ഇല്ല, ചൈനയിൽ യൂട്യൂബ് ഇല്ല, ചൈനയിൽ വാട്സപ്പ് ഇല്ല, എല്ലാം അവരവരുടെ കമ്പനിയാണ്. ഈ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി? ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളും നടന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയിലാണ്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ വേക്കപ്പ് ആവേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വേക്കപ്പ് ആവേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും ബിഹേവിയർ ഡാറ്റ കമ്പനി നമ്മുടെ കമ്പനികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 100 പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ്. അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് ഒരു സ്കൂളിന്റെ റോള് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർമൽ ലേണിംഗ്. ഒരു സ്കൂള് ആകെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ലൈഫിൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെറും 20% മാത്രമാണ്. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്, പാരന്റ്സ് അറിയേണ്ടതുണ്ട്, കുട്ടികൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഫോർമൽ ലേണിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 20% മാത്രം. 80% നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും ഗൂഗിളിൽ നിന്നുമാണ്. അപ്പം അവിടുത്തെ ഡാറ്റയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ്. നമ്മൾ 2030 100 വർഷത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്കോ വരുന്നുണ്ട്. Yes, sir. Yes, sir. Is there any other device that is being switched on from your side? Is it okay now? No, sir. We still hear the echo. I'll just shut Oh, down. yeah. Now it's good. Now it's good. Yeah. Okay. 2030 ആര് റൂൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഇന്ത്യന്റെ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ ഉള്ളത് ആ കൺട്രി ലോകത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയാണ് ലോകത്തിന്റെ മേക്ക് ഓർ ബ്രേക്ക്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഡാറ്റ റെസിഡൻസ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം യൂത്തുകൾ വേക്കപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ലേവ്ഡ് ആണ്. വി ആർ സോൾഡ് ഔട്ട് ഇൻ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ. ഈ ഡാറ്റയുടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഇത്തരം കമ്പനികൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ നമ്മുടെ സ്കാൻ ചെയ്യണം. ഇന്ത്യയിൽ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഡാറ്റ റെസിഡൻഷ്യൽ പോളിസി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം കമ്പനികൾ എവിടെയെങ്കിലും ബിഹേവിയർ ഡാറ്റയിലെ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ സ്ലേവ് ആക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും വേക്കപ്പ് ആവേണ്ടതുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിജിറ്റൽ സ്ലേവ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നടക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിനെ പോലത്തെ കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഓഫീസ് ഇല്ല. അവരൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയുടെ കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത്. അതല്ലാണ്ട് മൊബൈൽ നമ്പർ ആർക്കും കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ബാക്കിൽ പോവല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ കുറച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇനി പറയും. എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിലൂടെ പഠിക്കുക. എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ്, ഇപ്പൊ മെഷീൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് മാതിരി ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൃത്രിമ ബുദ്ധി. ഈ കൃത്രിമ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ബുദ്ധിയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ ഓഗുമെന്റേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് പറയും. നമ്മുടെ മുന്നിലൊരു മാവുണ്ട്, അതിലെ മാങ്ങ പറിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ എത്തുന്നില്ല, നമ്മൾ തോട്ടി ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കാം. സിമിലർ മാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ലിമിറ്റേഷനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എന്നും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയുടെ ബാക്കിലാണ്. ലോകത്ത് എന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്തത് എനർജിയാണ്. ഇപ്പൊ ആദ്യകാലങ്ങളുടെ എനർജി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണാം എങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് എനർജിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ ഫിസിക്കൽ എനർജി അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ആളുകളെ നമ്മൾ എടുത്തു. നമുക്ക് പ്രീ 18th സെഞ്ചുറി ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും എത്ര ആളുകളുണ്ട്. ശേഷം അതിലും കൂടുതൽ 2x നിന്ന് 10x ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ
ആനിമൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചു. നമുക്കറിയാം കുതിരകൾ സവാരിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു, നമുക്ക് കാളകളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ എലിഫന്റിനെ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ 18ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും എത്ര ജനങ്ങളുണ്ട്, എത്ര ആനിമൽസ് ഉണ്ടെന്ന്. അതിനുശേഷം 18ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ കണ്ടെത്തിയെടുത്തുകൂടി പിന്നീട് മെഷീന്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ 10x നിന്ന് 1000x നമുക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കിട്ടുകയും പതുക്കെ 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 നമ്മൾ മിഷന് നമ്മൾ ഇന്റലിജൻസ് കൊടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയധികം ജോലി നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ബുദ്ധിയെ കൃത്രിമ ബുദ്ധി മറികടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ്, ഈ 2 ഡീക്കേഡിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം. അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് 2 സ്കില്ലാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ സ്കില്ലാണ്, 2 കോഗ്നിറ്റീവ് സ്കില്ലാണ്. ഈ 2 സ്കില്ലിനെയും, ഈ 2 സ്കില്ലാണ്, ഫിസിക്കൽ സ്കില്ലാണ്, കോഗ്നിറ്റീവ് സ്കില്ലാണ്. ഈ 2 സ്കില്ലും നമ്മൾ സർപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ജോലി നഷ്ടപ്പെടും, ജോബ് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുകയും. ഇതുകൊണ്ടാണ് 80% ആളുകൾക്ക് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത, ഇത് വേൾഡ് ഫിനോമിനയാണ്, വേൾഡിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് ഇത് വന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കൃഷിക്കാരായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, നമ്മൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടി. ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ സ്കില്ലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സമയത്ത്, ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി മെഷീനിൽ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം അവിടെയും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിരുന്നു 2ാം റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴും അസംബ്ലി ലൈനിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല, ഫിസിക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ 3ാമത്തെ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഓട്ടോമേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻഫോർമേഷൻ എറ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം TCS, വിപ്രോ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആമസോൺ, ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു. ആ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു 35 വയസ്സായി കാണും. 35 വയസ്സിന്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 40 വയസ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ 50 ടെക്നോളജിയിൽ അവർക്ക് പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് വരിക. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഫാദർ, മദർ, ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ്, റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, സ്കൂൾ. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ വാല്യൂ സിസ്റ്റവും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ്. അവർക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ള, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു 50 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 55 വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളോട് ചോദിക്കും, ഒന്ന് നെറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് പറയാം, അല്ലെ ഒരു KFC ഓർഡർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിസ്സ ഓർഡർ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഓൺലൈനാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഇപ്പം വേൾഡ് പ്രഡിക്ഷൻ അനുസരിച്ച് യൂസ്ലെസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ ഒരിക്കലും അവരവർക്കോ അവരുടെ ഫാമിലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുണം ചെയ്യാത്ത, ഒരു ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു യൂസർ, ഇപ്പൊ യുവൽ ഹരാരിയുടെ ബുക്ക് വായിച്ചവർക്ക് അറിയാം, ഇപ്രാവശ്യത്തെ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിബേറ്റ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കേണ്ടത്. അതിലൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യൂസ്ലെസ് ക്ലാസ് എന്നൊരു വിഭാഗം വരാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ റവല്യൂഷനിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, 3D പ്രിന്റിങ്, റോബോട്ടിക്, നാനോ റോബോട്ടിക്സ്, നാനോ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്, ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ആളുകളുടെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയുടെ അനലിറ്റിക് ജോബാണ്. ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് ജോബ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ഒരു കാഷ്യർക്ക് ജോബ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴോ അവരുടെ അപ്സ്കില്ലിംഗ്, റീസ്കില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ടാവും എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച്. ഒരു ഡ്രൈവറെ നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റ അനലിറ്റിക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈസി ഉള്ള കാര്യമല്ല. അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്, ജോബുകളെല്ലാം വരുന്നത് റോബോട്ടിക് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി ആയി മാറാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം മിഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ വിഭാഗം നമുക്ക് ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സൈക്കോളജിയുടെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഫണ്ടമെന്റലി നമ്മൾ ഔട്ട്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളത്. അതേക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡാറ്റ താഴത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ മിഷനും മനുഷ്യനും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ല ജോബുകൾ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനും മാത്തമെറ്റിക്കും സൈക്കോളജിയും അടക്കുന്ന ടെക്നോ ബിഹേവിയറലിസ്റ്റ് എന്നൊരു സെഗ്മെന്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോബുകൾ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന്, വൈ നോ ഹ്യൂമൻ കെയിം ഫോർ ജോബ്. ഇപ്പൊ ദ റൈസ് ഓഫ് ടെക്നോ സോഷ്യലിസം വരാൻ പോവുകയാണ്.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലുള്ള ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കാണാം, വേർ ക്യാൻ ഐ ഡം ദിസ് ഹ്യൂമൻ ഗാർബേജ്, യൂസ്ലെസ് ഹ്യൂമൻ. ഇതിനെതിരെയുള്ള ഫൈറ്റാണ്, ഇതിനെതിരെയുള്ള മിഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്, മിഷൻ 3G ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധമാണ്. ഇപ്പൊ ആര് എന്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സെൻട്രിക്കും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇതേക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ പറയുന്ന യൂസ്ലെസ് ക്ലാസ് എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ റിയാക്റ്റീവ് അല്ല, പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആണ് ആവേണ്ടത്. ഇതേക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന്. ഇപ്പൊ മെഗാ മൈൻഡ്, ഗൂഗിൾ ബ്രെയിൻ ഇംപ്ലാന്റ് കുഡ് മീൻ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ആസ് എനിവൺ ബി ഏബിൾ ടു ലേൺ എനിത്തിങ്. അതായത് നമ്മൾ സോങ്ങും മൂവിയും അപ്ലോഡും ഡൗൺലോഡും ചെയ്യുന്ന മാതിരി നമ്മളെ ബ്രെയിനിലേക്ക് നോളജിനെ അപ്ലോഡും ഡൗൺലോഡും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കണ്ടു കാണും, കഴിഞ്ഞ 2-3 ആഴ്ച മുമ്പ് എലോൺ മസ്ക് ഒരു പന്നിയിൽ നമുക്ക് ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചു തന്നു എങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിനും ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ താഴത്തൊരു വാക്ക് ഞാൻ അത് വായിക്കാം. 90 നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 97% ആക്യുറസിയിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിനെ കുറിച്ചാണ് ഇമ്പാർട്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം നമുക്ക് ഇനി ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോളജിന് വേണ്ടി ഇനി സ്കൂളിൽ പോകണ്ടയോ കോളേജിൽ പോകണ്ടയോ ആവശ്യം ഇല്ല. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എലോൺ മസ്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കോളേജ് ഫോർ ഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് ഹാർഷായിട്ടാണ്, റിയാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മളെ പോലത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റൂ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇത്തരം രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ. അതാണ് ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന. അവർക്കൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതുള്ളത്. നമ്മളെ പോലത്തെ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനി, R&D കമ്പനികൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ വളരെ ഐ വാണ്ട് അൺഡിവൈഡഡ് അറ്റൻഷൻ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എത്രത്തോളമാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മളെ ലൈഫിൽ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വളരെ അറ്റൻഷൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. ഈ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രത്തോളമാണ് ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ബയോളജിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെയും ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്, കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെയും കമ്പാരിസൺ ആണ് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണുന്നത്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെത് 200 ഹെർട്സ് ആണ്. അതേ സമയത്ത് ഈ 2016 ഉണ്ടാക്കിയ സ്ലൈഡാണ്, ഹാർവാർഡിന്റെ പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ സ്ലൈഡ്. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം 200 GHz 2016 ഇത് നമ്മളുടെ കൃത്രിമ ബുദ്ധിക്ക് 200 GHz ആണ് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ സ്പീഡ് ആക്സോണിലൂടെ 200 m/s ആണ്. ഇപ്പൊ ബയോളജി പഠിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവരും ആക്സോൺ എന്താണെന്ന്, റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ സ്പീഡാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വിളക്ക് തൊട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേണിംഗ് ലാമ്പിനെ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് തൊട്ടാൽ ആ എന്ത് തൊട്ടു എന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ന്യൂറോണിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്പീഡ്, ആക്സോൺ വഴി എത്തുന്ന സ്പീഡാണ് അത് 200 m/s. അതിൽ നിന്ന് ന്യൂറോൺ പറയും, സ്പെസിഫിക് ന്യൂറോൺ എൻ്റെ കൈ വലിക്കാൻ പറയുന്ന ആ ആക്ഷന്റെ സമയമാണ്. അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ സ്പീഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൻ്റെത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 million m/s ആണ്. പ്രകാശ വേഗതയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. 200 m/s 3 million m/s നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ 20 വാട്ട് ആണ്. 2016 300,000 വാട്ട്. ഇന്ന് എത്രയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറിയില്ല. 500,000 മുകളിൽ എന്ത് തന്നെയായാലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു, അവർ പഠിച്ച് അവർ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും MBBS പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ലോ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യ പഠിക്കുന്ന ഒരാഴ്ചത്തെ പഠനം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പഠനവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് 20,000 വർഷത്തെ ഹ്യൂമൻ ലെവൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് 20,000 വർഷത്തെ ഹ്യൂമൻ ലെവൽ റിസർച്ച് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ കുട്ടികളിലും AI-നോടാണ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. AI ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് 20,000 വർഷത്തെ ഹ്യൂമൻ ലെവൽ റിസർച്ച് പഠിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇതിനോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ രീതിയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ, നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും.
എക്സിസ്റ്റിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏത് കുട്ടിക്കാണ് AI കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മളൊരു എക്സസൈസിലൂടെ നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്. ഹലോ, എൻ്റെ സ്ലൈഡ്സ് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഒരു എക്സസൈസ്, ഒരു ചെറിയൊരു എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്ന് എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്തെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര ഡാറ്റ ഗൂഗിൾ, അവിടെയാണ് AI നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ഗൂഗിളിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര ഡാറ്റ തന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കണ്ടു ഏകദേശം 400 കോടി 500 കോടി ഡാറ്റ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ബുദ്ധിയോട് ചോദിക്കാൻ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് നമ്മളെ ബുദ്ധിയോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഡാറ്റ തരും? ഇതിനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്ര സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട്? ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ അച്ഛനന്മാര് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന്, എന്താണ് റിയൽ AI എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ആർക്ക് ഇതിനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈസി ആണോ അല്ലേ? എല്ലാവരും പറയും ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പോകണം. അവിടെ നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരുടെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയി മാറില്ല. അപ്പൊ ഭാവിയുടെ പഠന രീതി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും ഫ്യൂച്ചറിൽ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ കമ്പനിയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല ജോബ് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഡാറ്റ കമ്പനികൾ എല്ലാം തന്നെ ഓപ്പൺലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെണ്ടക്ക അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിളിൽ, ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഡിഗ്രി വേണ്ട. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പോയ ആളുകളുടെ 85% ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് ജോലിയില്ല. ഈ 85% ഇപ്പം MBAക്ക് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന 99% ആളുകൾക്ക് ജോലിയില്ല. അവരെടുക്കുന്ന ജോലികളെല്ലാം +2 ഈക്വലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ? ഇപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് ചെറിയ 1-2 വാക്കുകൾ ഇതിലൂടെ പറയാണ്. ഞാനടക്കം വരുന്ന ആളുകൾ ടീച്ചറാണ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാനടക്കം വരുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചല്ല. ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കുട്ടികൾ നമ്മളെ കാർക്കിച്ച് തുപ്പും. എന്നെ അടക്കം വരുന്ന ആളുകളെ കാർക്കിച്ച് തുപ്പും. അത്രയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. AI നമ്മളെ കുട്ടികൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 20% മാത്രമെയാണ് ഒരു ഫോർമൽ ലേണിംഗിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അത് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു വരാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കുട്ടി ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കരിക്കുലത്തിലാണ്. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ടീച്ചറും 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കുട്ടിയും 18ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ടെക്നിക്കുമാണ്. ഇത് ഒരിക്കലും അലൈൻഡ് അല്ല. 18ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ടെക്നിക്ക്, 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കരിക്കുലം, 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ടീച്ചർ, 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കുട്ടികൾ, ഇത് അലൈൻഡ് അല്ല. നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ടീച്ചറും ആലോചിക്കേണ്ടത് അവന്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ്. അറിയാത്ത ഒരു കരിയർ ഗൈഡും ഇനി കൊടുക്കരുത്, ഒരു ടീച്ചറും കൊടുക്കരുത്. ആ കുട്ടിയുടെ ലൈഫാണ് പ്രധാനം. എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി, ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ബയോളജി വിത്ത് AI, ഫിസിക്സ് എല്ലാം AI ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ടീച്ചർ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചറാണ്. ഒരു കാരണവശാലും AI പഠിക്കാത്ത ഒരു ആള് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രൈമാണ്. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊരു ടീച്ചറും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ലോകത്ത് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് എന്നടക്കം വരുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ പറയാണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്കും കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ
കൊടുക്കാൻ പോകരുത് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. നമ്മളെല്ലാം കൊടുത്ത കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് 85% വരുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുട്ടികൾക്ക് ജോലിയില്ല. നമുക്കറിയാം, എപ്പോഴും നമ്മൾ അഭിമാനിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ വിട്ടു. അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത തുറന്ന സത്യങ്ങൾ ഞാൻ 1-2 പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട്. മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ആവറേജ് ഒരു ഡോക്ടർ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ഇയേഴ്സിൽ കുറവാണ്. അതായത് 67 ആണ് ആവറേജ് എങ്കിൽ 55 to 59 ആണ് ഒരു ഡോക്ടർ. നമ്മുടെ ഓരോ അച്ഛനമ്മമാരും നമ്മുടെ മക്കൾ ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് പറയുകയും ഉള്ള ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് വിടുമ്പോൾ കാരിയർ ഗൈഡ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. എന്ത് മോസ്റ്റ് ഡിപ്രസ്ഡ് ലൈഫാണ് ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ റിസർച്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 20 വർഷം എടുക്കും. അവര് പഠിച്ച ആ കുട്ടികൾ എല്ലാത്തിനും ബെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, നമ്മുടെ ക്രീമി ലെയർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് എന്തുകൊണ്ട് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ മരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർ ഹാപ്പി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി പുഷ് ചെയ്ത്, ഞാൻ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ പഠിക്കാൻ പോകണ്ട എന്നല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞയക്കണം. അതിൽ പറഞ്ഞയക്കുന്നവരുടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി അയച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ കൊറോണനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടവരാണ്, അവര് നിപ്പനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. അവരുടെ ലൈഫിൽ 20 വർഷം എടുക്കും അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നമുക്കറിയാം 8ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് 5 വർഷം അവരെടുക്കും. +1 +2 അവർ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 വർഷത്തെ ബയോളജി, ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി അവിടെ ഇല്ല, റോട്ട് ലേണിംഗ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 1.5 വർഷത്തെ ക്ലിനിക്കൽ റൊട്ടീനിങ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഏകദേശം 12.5 വർഷമായി. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ പനി വന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ പോവില്ല. അവൻ പറയാം അപ്പം കഴിഞ്ഞതാണ്, അവന്റെ അടുത്ത് പോകണ്ട, നമുക്ക് എക്സ്പേർട്ട് വേണം. അത് കഴിഞ്ഞ് അവന് MDക്ക് പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 5 വർഷം എടുക്കുന്നു. തിരിച്ചു വന്ന് അവന് ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവനൊരു 40ാം വയസ്സിലാണ് അവന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആ 40ാം വയസ്സിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ടോട്ടൽ ടാർഗറ്റ് ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലും കൊടുത്തു കാണും. ആ അനത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസോടുകൂടി അവന്റെ ഫാമിലി, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കൂ, ഡോക്ടറെ ഒരു കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചു നോക്കൂ, ഒരു സൽക്കാരത്തിന് വിളിച്ചു നോക്കൂ, അവനൊരു കോർണറിൽ ഇരിക്കുന്നു കാണാം. അവനൊരു സോഷ്യൽ ആനിമൽ അല്ല. ഇതിന് കാരണക്കാരൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഞാനടക്കം വരുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയേ പറ്റൂ. അത്തരം കാരിയർ ഗൈഡൻസ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ആയി മാറും. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമാവും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന്. നമ്മളെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു, നമ്മൾ ബുക്ക് കൊടുക്കുന്നു, കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നു, ട്യൂഷൻ വകയിലും കൊടുക്കുന്നു. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അവർ വന്ന് ഛർദ്ദിക്കുകയാണ്. എക്സാം കഴിഞ്ഞ് അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചർ ഒരു കുട്ടിയെ മറ്റൊരു കുട്ടിയിൽ നിന്നോട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ക്രൈമാണ്, അവനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈമാണ്. ഇത് മാറിയേ തീരൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ ഇതൊരു ടീച്ചർ, ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. 7.6 ബില്യൺ പീപ്പിൾ ആർ യുണീക്ക്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യുണീക്ക് ആണ്. നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. നമ്മുടെ ഈ എല്ലാവരോടും ഈ മരം കയറാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും കയറാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർ അതിനുവേണ്ടി വന്നവരല്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കറണ്ട് എക്സാം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം സെൻട്രിക് ആണ്. ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാം സെൻട്രിക് സിസ്റ്റത്തെ ആണ് നമ്മൾ പൊളിച്ചെഴുതേണ്ടത്. ഇത് മാറ്റിയേ തീരൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെഷൻ കഴിയുന്നതിന്റെ മുന്നേ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രഷർ കൊണ്ട് എത്ര ആള് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കൂ. നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കൂ. നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ ഡോങ്കികളായിട്ട് പുറത്ത് കടത്തുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിയേ തീരൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് 70% സ്റ്റുഡൻസ് ചേസ് ചെയ്യുന്ന കാരിയറുകൾ ഡൈങ് കാരിയറാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇനി ആ കാരിയറിൽ. അപ്പൊ എല്ലാവരും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക. കാരിയർ ഗൈഡൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു കുറഞ്ഞ അറിവുള്ള ഒരാളെ വ്യക്തിയിലേക്ക് പോകരുത്. സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മാത്രം കാരിയർ ഗൈഡൻസ് എടുക്കാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ബേക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നെ പോലത്തെ ഞാനടക്കം വരുന്ന ടീച്ചർ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കരുത് എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കുടുങ്ങും. 70%, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 80% ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് അലൈൻ വിത്ത് ദ ട്രൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ. 80% ആളുകളും ലോകത്ത് ഹാപ്പി അല്ല. അതിന് പ്രധാന കാരണം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തോടു കൂടി പറയാം. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് റിസർച്ചിന് വരുന്നു. ഞങ്ങൾ 5000 സയന്റിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. ഞങ്ങൾ റിസർച്ച് നടത്തി. ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനും ഇന്ന് വരെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് നടത്തിയ ഒരേ ഒരു കമ്പനിയാണ് 500 കോടിയിലധികം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയുടെ ഡെപ്ത് ലെവലിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്നത്.
എല്ലാ ലേണിംഗ് സയൻസുകളെ കുറിച്ചും ഡൈസെക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ചും ഡൈസെക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 70% സ്റ്റുഡൻസ് ചേസിങ് ഡൈങ് കരിയർ ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് രീതിയിലുള്ള കരിയർ. ഒരു ജനറേഷൻ Z കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 8 സെക്കൻഡ് ആണ് അവന്റെ അറ്റൻഷൻ സ്പാന്. 80% ജോലികളും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി യെറ്റ് ടു ബി ഇൻവെന്റഡ് ആണ്. നമുക്കറിയാം 80%, അതിന്റെ അർത്ഥം 80% എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് കൊളാപ്സ് ആവാൻ പോകുന്നു. ഈ കൊളാപ്സ് ആവാൻ കമ്പനിയിലേക്കാണ് അവനെല്ലാം കരിയർ ഡ്രീം ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും അത് വരാൻ പാടില്ല. ലൈഫ് സ്പാൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻക്രീസ്. ടെക്നോളജി കൊണ്ട് 120 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാം ഫ്യൂച്ചറിൽ. ഗിഗ് എക്കോണമിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫിലും 20 മുതൽ 30 വരെ ജോബുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ വിഷയം, ഒരു ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ടീച്ചർ ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഡസ് ഇറ്റ് റിയലി നീഡ് എ ഫിസിക്സ് ടു, നമുക്ക് എല്ലാവരും അതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പം നമുക്ക് ഡാറ്റ ജയൻസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ ജോബ്. അവരെല്ലാം ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നോ ഡിഗ്രി റിക്വയർഡ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ 10 ലക്ഷം കൊടുത്ത് 5 ലക്ഷം കൊടുത്ത് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്ന അതേ മകൻ +2ന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷനിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ആലോചിക്കുക, അയക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും, എന്നെ പോലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, ഞാൻ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള എന്ന് ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്. ഓക്കെ, വൺ വീക്ക് ഓഫ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടു, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു. 20,000 വർഷത്തെ ലേണിംഗ് ആണ് AI ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് കാരിയർ ഗൈഡൻസ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ഓരോ കുട്ടികളും, ഓരോ അച്ഛനമ്മമാരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് ഏൺ മണിയാണ്. വളരെയധികം ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ഞാൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. വേൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടുഡേ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ട്രാജഡി എന്നാണ് നമ്മളെ ഔട്ട്കം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരേ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. 1947 ശേഷം, ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു, 1947 ശേഷം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻഷൻ ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ആണ്. 1940 ശേഷം അപ്പാർട്ട് ഫ്രം APJ സർ എന്താണോ സ്പേസ് അത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഔട്ട്കം അല്ല അത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 1947 ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു ഔട്ട്കം, ഇൻവെൻഷൻ ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് പറയൂ. നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്നതാണ്, ഇതിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. 1947 ശേഷം ഒരു ഇൻവെൻഷൻ, ഇന്നോവേഷൻ. നമ്മള് ആര്യഭട്ടന്റെ നാട്ടുകാരാണ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർക്കാരനാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ISRO ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി APJ സാറിൻ്റെതാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് IITs ഉണ്ട്, നമുക്ക് IIMs ഉണ്ട്. 1ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓടുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ ഔട്ട്കം ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ. CV രാമന് ശേഷം നമുക്ക് നൊബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു ഇൻവെൻഷൻ, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു ഇൻവെൻഷൻ, ISRO നമ്മുടേതല്ല, APJ സാറുടെ ഔട്ട്കം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഔട്ട്കം അല്ല. അതല്ലാത്ത ഒരു ഇൻവെൻഷൻ സയന്റിഫിക് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സയൻസിൽ എന്ത് നോബൽ പ്രൈസ്? there is nothing. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ. എന്തുകൊണ്ട്? അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ അതേ ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഈ ഗൂഗിൾ ഉണ്ടാക്കിയതും IBM ഉണ്ടാക്കിയതും വാട്സപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതും. ലോകത്ത് സകലതും നമ്മളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല? ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിസർച്ചിലെ ഔട്ട്കമ്മിലെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സാഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, പക്ഷെ പറഞ്ഞേ തീരൂ. 2 എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഞാനടക്കം വരുന്ന ടീച്ചർ അവര് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനടക്കം വരുന്ന ടീച്ചർ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. നമുക്ക് അറിയാം, ഒരു രാജ്യം, നമ്മളൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ്. ഈ രാജ്യം വളരണമെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവിലൂടെയാണ് റിഫോർമേഷൻ വരിക. നമുക്കറിയാം, ജുഡീഷ്യറിയാണ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക, ബ്യൂറോക്രസിയാണ് അതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. ഇവരെ എല്ലാവരെയും വളർത്തുന്നത് ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ടീച്ചേഴ്സ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം. ഏറ്റവും നല്ല സാലറി കൊടുക്കേണ്ടവർ ടീച്ചറാണ്. ഒരു ടീച്ചറെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവിനെയും ഈ ബ്യൂറോക്രാറ്റിനെയും ഈ ജുഡീഷ്യറിയെയും. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം എല്ലാം തകർന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ടീച്ചറാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. ഒന്നാമത് എന്തുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഇത്തരം ഇത് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്.
ഒന്നും അറിവില്ലാത്ത ആളുകളാണ് എൻട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവർക്ക് പറയാൻ വേറെ പലതുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഔട്ട്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ ആണ് നമുക്ക് ഇത് മാറിയേ പറ്റൂ, മാറ്റിയേ പറ്റൂ. ഞാൻ അടക്കം വരുന്ന ടീച്ചർ നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്പൊ സ്റ്റീവൻ ഹോക്കിൻസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി 10:55. ഓക്കെ, സ്റ്റീവൻ ഹോക്കിൻസിന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ റേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സുന്ദർ പിച്ചായ് ലാസ്റ്റ് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് വന്ന് പുള്ളി പറയുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങൾ വന്ന് ഞങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യൂ. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പനി പറയുന്നു നിങ്ങൾ വന്ന് ഞങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും? അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവരും അതിന്റെ ഭീഷണി അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എലോൺ മോസ്ക്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് എലോൺ മോസ്കിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം. എലോൺ മോസ്ക് ആണ് ലോകത്തെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഹീറോ. അപ്പൊ പുള്ളിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം. പുള്ളിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലോകം മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പുള്ളി വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കുഡ് ബി ദ ഇമ്മോർട്ടൽ ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസ്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ജാക്മ, അടുത്ത ചൈനനെ ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന ജാക്മയുടെ സ്പീച്ചുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. ജാക്മയെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ടെക് റെവല്യൂഷൻ കുഡ് ബി ദ വേൾഡ് വാർ. ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ നടന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ വേൾഡ് വാർ. രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ. ഈ 4ാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ഒരു വേൾഡ് വാറിലേക്ക് ട്രിഗർ ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വേൾഡ് വാറിലേക്ക് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന മൈൻഡ് ഡെവിൾസ് മൈൻഡാണ്. അവിടെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കത്തിക്കും, അത് വേൾഡ് വാറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. വ്ളാദിമിർ പുടിൻസ് പറയുന്നു, ആരാണ് AI കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? അവർ അടുത്ത 100 വർഷം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലായി കാണും. ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കിയ ഡെവലപ്മെന്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് നോക്കാം. എന്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞ 100 വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നത് എന്ന്. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ 100 വർഷം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി, അതിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, പ്രൊഡക്ഷൻ, ഈ 2 ഔട്ട്കം ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ടെക്നോളജി തന്നത്. അതിനുശേഷം ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം വന്നു. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ്. പ്രോസസ്സിനെ അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു. പ്രോസസ്സിനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റീഇംപ്രൂവ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് കഴിഞ്ഞ 30-20 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എല്ലാം കുറച്ചു. എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും ലോകത്ത് നിന്ന് ആര് എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യാനും അവർ വേൾഡ് ടാർഗറ്റ് ആണ് നോക്കുക. പണ്ട് നമ്മളൊരു ചായക്കട തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇന്ന് നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ചെയിൻ ഓഫ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പം ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്. ഇതാണ് ഇപ്പം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന, ഇതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ടെക്നോളജി. ഇതാണ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു എവല്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ PPT ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പിന്നീട് അറിയണമെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ ഞാൻ ഐ ഷെയർ മൈ നമ്പർ. അപ്പൊ ഇനി എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോഗ്നിറ്റീവ് സിസ്റ്റം. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം 5 സെൻസസുകൾ, കാണുക, സ്മെല്ല്, ടച്ച്, ടേസ്റ്റ്, ഹിയർ. ഇത് 5ഉം തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് നമ്മളെക്കാട്ടും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യും, ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കും, ഇൻഫർ ചെയ്യും. നമ്മുടെ മെന്റൽ ഫാക്കൽറ്റിയിൽ നിന്ന് അതിനെ ഇൻഫർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എവിഡൻസുകളെ നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹൈപ്പോതെസിസ് ചെയ്ത് അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ഇതെല്ലാം നമ്മളെക്കാട്ടും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുക? പതുക്കെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടും എന്നതാണ്. അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു 2016 വേൾഡ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ 69% ആളുകൾക്ക്, ഇതൊന്നും എൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളല്ല, ഇതെല്ലാം ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ഞാൻ പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടല്ല, 80% ഓഫ് ദ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ലൂസ് ദെയർ ജോബ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ജോബുകൾ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് നോ ജോബ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഇതൊരു ടെമ്പററി ഫിനോമിനയാണ്, ഇതൊരു പെർമനന്റ് ഫിനോമിന അല്ല, ഇതൊരു ടെമ്പററി ഫിനോമിനയാണ്. അതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ്. കുറച്ച് ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി വന്ന് ഒരു മോർണിംഗിൽ ഒരു സുപ്രാത്തിൽ പറയുന്നു ജോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റേ ഒബ്സൊലറ്റ് ആണ്. നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനൊരു റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ്. നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത ഇൻഡസ്ട്രികളെ കുറിച്ചൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താണ് 4th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 4ാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ വിപ്ലവം സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ മെഷീൻ ആയിരുന്നു. വാട്ടർ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ വന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ മെക്കാനൈസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അതിനുശേഷം 2ാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവം മുഴുവൻ തന്നെ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിരുന്നു. 3ാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ഇൻഫോർമേഷന്റെ ഓവർഫ്ലോ ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സ്കൂളുകളും കോളേജുകളിലും നമ്മൾ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാനില്ല.
അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അത്ര സ്കൂളിലും കോളേജിലും. ഇന്ന് ഇൻഫോർമേഷന്റെ ആധിക്യമാണ്. ഓരോരുത്തരും ലിമിറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഇൻഫോർമേഷനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇൻഫോർമേഷനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നത്. ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം, ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറിന്റെ കോണ്ടം ഒരു ഫണ്ടമെന്റലി എഫക്ട് എവറി ഹ്യൂമൻ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഹ്യൂമൻ ഓൺ എർത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ഒരു മീൻകാരനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, ആ മൊബൈൽ ആപ്പ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മീൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഡ്രോൺ ആ സെക്കൻഡിൽ പോയിട്ട് റിവറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സീയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിച്ച്, കാരണം അതിന്റെ സ്കാനർ നമ്മുടെ അതിനെക്കാട്ടി സ്ട്രോങ് ആണ്. മീൻ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് തരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മീൻകാരനിൽ നിന്ന് 50 മുതൽ 70% കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ആ മീൻകാരന് ജോലി ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എവിടെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എനർജിയാണ് പറയുന്നത്. എക്സിറ്റിംഗ് ദ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ എറ ഇൻ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് $1 trillion ഇൻഡസ്ട്രി. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾ, ഞാനടക്കം വരുന്ന മലയാളികൾ, നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആണ്. ഗൾഫിലെ നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ബ്രദേഴ്സ് ആരോട് ചോദിച്ചാലും അവർക്കറിയാം ഓയിലിന്റെ ആവശ്യം ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇല്ല. 2035 കൂടി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എനർജി 100% റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഓയിലാണ് ലോകത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്തത്, ഗവൺമെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വാറുകൾ ഉണ്ടായത്, എല്ലാം ഒരു ഓയിൽ സെൻട്രിക് ആയിരുന്നു. വേൾഡിന്റെ ഡൈനാമിസം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഓയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം 4 കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഫ്രാക്കിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ്. എത്ര ഡെപ്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഹോറിസോണ്ടലി വെർട്ടിക്കലി ഈ ഇമേജിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഓയിൽ എടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ വന്നു. സപ്ലൈ കൂടുതലാണ്. ഓയിലിന് വാട്ടറിന്റെ വില പോലും ഇല്ല, അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം എല്ലാം മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി. 2035 കൂടി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉബിക്ക് എന്ന് പറയും. എല്ലാ പ്രതലങ്ങളിലും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗിഗാ ഫാക്ടറി, എലോൺ മസ്കിന്റെ ഗിഗാ ഫാക്ടറിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഒരു ബാറ്ററി മതി ഒരു സിറ്റി പവർ ചെയ്യാൻ. അത്ര ബാറ്ററികൾ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ക്ലൈമറ്റ് വാർമിങ്, ഗ്ലോബൽ വാർമിങ് 2% ചേഞ്ച് വന്ന 2 ബില്യൺ ആളുകളുടെ ഡെത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിറ്റ് വരുന്നത് കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഓയിൽ ഇഷ്യൂ ആണ്, നമ്മളെ വെഹിക്കിൾസ് നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഡിസ്റപ്ഷന് കാരണം നമുക്ക് ഓയിലിന്റെ ആവശ്യകതയില്ല. അപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങളും ആലോചിക്കേണ്ടത്, ഈവൻ ഞാനടക്കം, കാരണം ഞാൻ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റും കൂടി ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫേമുകളുണ്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ. ഇന്ന് ഞാനായത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം, ഞാനൊരു മലബാറുകാരനാണ്, നമുക്ക് ഗൾഫായിരുന്നു, അതിൽ പോയ ഒരാളാണ്. ഇന്ന് ഞാനെന്ന് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് പോലും എൻ്റെ ബ്ലഡിൽ ആ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിന് എതിരുള്ളതല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ തീരൂ. ഗൾഫില്ല. ഗൾഫിൽ നിന്ന് 2 മില്യൺ ആളുകൾ, 1 മില്യൺ ആളുകൾ ബെയർ ഹാൻഡ് തിരിച്ചു വരാൻ പോവുകയാണ്. ബെയർ ഹാൻഡ് തിരിച്ചു വരാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് അറിയാം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ്. ഓരോ 6-ൽ ഒരാളും ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ്. 2.5 ബില്യൺ വെഹിക്കിൾസ് നമുക്കുണ്ട്. 0.5 ബില്യൺ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം പേഴ്സണൽ വെഹിക്കിൾ. 2 ബില്യൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ ഉണ്ട്. ലോകത്തെ അറൌണ്ട് 7.6 ബില്യൺ ആളുകളുണ്ട്. കുട്ടികളെ മാറ്റിവെക്കൂ, ഏജുള്ള ആളുകളെ മാറ്റിവെച്ചു. ഈ 2 ബില്യൺ ആളുകൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ. ഈ 2030 കൂടി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡ്രൈവർലെസ് വെഹിക്കിൾസ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ 2 ബില്യൺ ആളുകൾക്ക് ആര് ജോലി കൊടുക്കും? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പഠിക്കാത്തവർ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ, പിക്കപ്പ് ഡ്രൈവർ, ലോറി ഡ്രൈവർ, ബസ് ഡ്രൈവർ. ഇവർക്ക് ആര് ജോലി? നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ഈ നമ്മുടെ റോഡുകൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ മോണുമെന്റ് ആണ്, ഡ്രോൺ ആണ്. ഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് 3D പ്രിന്റിൽ പ്രിന്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതിന് കോസ്റ്റ് പോലും ഇല്ല. എനർജി സോളാർ ആണ്. അത് നമുക്ക് ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ അമർത്തുന്നു, നമ്മളെ ബാൽക്കണിയിൽ അത് വരും, അതിൽ കയറി പോകാം. നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഡ്രോൺ ആണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുതരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്വിഗ്ഗി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ ജോബുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. ഡ്രോൺസ് ആണ് വരിക. അപ്പൊ 4 റെവല്യൂഷൻ ആണ് വരുന്നത്. 1 ഡ്രൈവർലെസ് കാർ ആണ്, 2 ഡ്രോൺ ആണ്, 3 ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ആണ്. നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ദുബായിൽ 2020-21 കൂടി വരുന്ന ഹൈപ്പർ ലൂപ്പിനെ കുറിച്ച്. ദുബായിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് 12 മിനിറ്റ് 2000 ആളുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന മിനിറ്റ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ പോകാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആകെ 3 മണിക്കൂർ പോയി വരാം. അമേരിക്കയിൽ രാവിലെ പോയി ജോബ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാം വളരെ ചെറിയ കോസ്റ്റിൽ.
പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്ന 4ാമത്തെ റെവല്യൂഷൻ വരുന്നത് റോക്കറ്റ് ഇൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ. 30,000 km/h സ്പീഡിൽ ലോകത്തിന്റെ എവിടെ പോകാനും നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 40 മിനിറ്റ്. ഈ റെവല്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ 10 വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കൂ വർക്ക്. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഫോക്സ്കോൺ കമ്പനിയുടെ ഒരേ പിക്ചറാണ്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഫോക്സ്കോൺ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പിള് മൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചൈനയിലെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര ആളെയാണ് ജോലി പോക്കിയതെന്നും നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം നമ്മൾ പണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ല 1000 ആളത് പോയി, 2000 ആളത് പോയി, 3000. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ക്യാമ്പയിൻ ജോബിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ജോബാണ് നീഡ് ഓഫ് ദ അവർ. ഈവൻ പാൻഡമിക് കാരണവും മറ്റുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് പോയത് മില്യൺസിലാണ് ജോബ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇപ്പൊ പലരും ചിന്തിക്കാണ്ടെന്നാലും നമ്മൾക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിൽ പോയാലും അഗ്രികൾച്ചറിലാണ് 100% ഓട്ടോമേഷൻ വരാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഫ്രിക്കയിൽ കൃഷി ചെയ്യാം. ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാം. ഒരു ഡ്രോണിനെ റെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലുള്ള മണ്ണ് എന്തൊക്കെ ആ മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യാം, അതിന് എത്രത്തോളം സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ആ മണ്ണ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഫ്രിക്കയിൽ കൃഷി ചെയ്യാം. വെർച്വൽ ഫാമിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ഫോട്ടോകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രിസിസി ഫാമിംഗ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലെല്ലാം പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരിക്കലും ആ പെസ്റ്റിസൈഡിന് സ്കോപ്പില്ല. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ കൊണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൊബൈൽ പറഞ്ഞൊരു ഇതിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ചിപ്പ് ഉണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ ഡൈജഷൻ വരുമ്പോൾ അത് ഈ ചിപ്പും ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം ആ ഫുഡിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നോർമൽ കൃഷിയിൽ ചെയ്ത ഫുഡൊന്നും ആരും വാങ്ങിക്കില്ല. കാരണം അത് നമ്മളെല്ലാ ഫുഡുകളും ഓർഗാനിക് ഫുഡായിട്ട് പതുക്കെ മാറാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പറയുന്നത് മാതിരി തന്നെ വൺ സൈസ് ഫിറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകൾ ഈവൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ കിച്ചൺ ഉണ്ടാവോ, വുമൻസിന്റെ റോൾ എന്താണ് ഇതുവരെ അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. ഒരു അച്ഛനും മകനും, മകനെ 100% അച്ഛനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, അച്ഛന് മകനെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. എല്ലാ റിലേഷനും, ഭാര്യ ബന്ധങ്ങളും, എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും റോബോട്ടിക് വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൽമാൻ ഖാനെ പോലത്തെ, ഐശ്വര്യ റായിനെ പോലത്തെ റോബോട്ടുകളും ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റോബോട്ടിക് കുട്ടികളും നിൽക്കുകയാണ്. അവര് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് 100% വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇമോഷനും മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്കില്ലിനെയും 100% പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല. നമ്മൾ കണ്ട് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സിൽ പോലും റോബോട്ടിനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കില്ല. മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. 3D പ്രിന്റിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ഓർഗനുകളും 3D പ്രിന്റിങ്ങിൽ ഈ കാണുന്ന ഇതെല്ലാം 3D പ്രിന്റ് ആണ്. ദുബായിൽ ഉണ്ടാക്കിയ 3D ബിൽഡിംഗ്. ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ രാവിലെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട് തീർക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ്. ഈ ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം 3D പ്രിന്റഡ് ആണ്. ഡയമണ്ട് കട്ടിങ് പോലും 3D പ്രിന്റ് ആണ്. പിസ്സ, കാറ്, ഇതൊക്കെ 3D പ്രിന്റിങ് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളാണ്. 3D പ്രിന്റിങ്ങിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനവുമില്ല. അഡിക്റ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജോലി പോകാൻ പോകുന്നത്. AI ഡിസൈനിങ് ഉണ്ട്. ഡിസൈനിങ്ങിൽ കുറച്ച് ആൾക്കുണ്ട്. 3D പ്രിന്റിങ്ങും ഡ്രോൺ ഡെലിവറിയും. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിന്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചറിലെ ലോജിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് മനുഷ്യരില്ല ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബാങ്കിങ് ഇപ്പം ഓൾറെഡി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ വാട്സപ്പ് പേ അല്ലെങ്കിൽ ജിപേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. ബാങ്കിങ്ങിന് ഒരു ഫ്യൂച്ചറും ഇല്ല ലോകത്ത്. ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ വരാണ്. നമുക്ക് ആകെ കിട്ടുന്ന ജോബ് ഇവിടെയാണ്, ഡിസൈൻ സ്റ്റേജിലാണ്. എല്ലാം 3D പ്രിന്റിങ്ങും റോബോട്ടും ആണ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഡെലിവറി എല്ലാം ഡ്രോൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും, പിന്നെ എവിടെയാണ് ഈ ജോബ് ഉള്ളത്? മുഴുവൻ ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ സാധാരണക്കാരന് ജോബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോബ് തന്നെ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ, അഗ്രികൾച്ചർ, ഓട്ടോമൊബൈൽ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, all were human centric, which were major job provided. അപ്പൊ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഈ IT ആണ് ഭയങ്കര സംഭവം, IT-ൽ നമുക്ക് ജോബ് ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗൂഗിൾ AI can create a code better than the researchers who made it. ഇത് ഗൂഗിളിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ അക്ഷയൽക്കൊന്ന് കട്ടടിച്ചൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം.
ഒന്ന് ഗൾഫാണ്, നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ വെയർ എക്സ്പോർട്ടറാണ്. നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻകം വരുന്നത് ഒന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്നാണ്, രണ്ട് IT നിന്നാണ്. ഈ മൊത്തം ആളുകൾ തിരിച്ചു വരും കേരളത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് നമ്മളുടെ എക്കോണമിയെ കുറിച്ച് അത് എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്, നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിനെ കാത്തു നിൽക്കരുത്. ഗവൺമെന്റ് എപ്പോഴും ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററാണ്. ഗവൺമെന്റിനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിൽ എത്ര ശതമാനം ജോലി തരാൻ പറ്റും? 2%, 3%. അവർക്ക് അവരുടേതായ ബാധ്യതകളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിന്റെ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ലിക്കറാണ്, 2 ടൊബാക്കോ ആണ്, 3 ലോട്ടറി ആണ്. അവരുടെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ 60% to 70% അവരുടെ പ്രോബ്ലം തന്നെ തീർക്കാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അതിലൊന്നും നമുക്ക് സ്കോപ്പ് ഇല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വലിയ സ്കോപ്പുകളല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും നമുക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് ചെന്നൈയില്, ഹൈദരാബാദില്, ട്രിവാൻഡ്രം, കൊച്ചിൻ അതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ കോഡർ, ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡിംഗ് ആണ്. കോഡിങ്ങിൽ ഇനി ആളുകളെ ആവശ്യമില്ല. അതിൽ 60% ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടും ഫ്യൂച്ചറിൽ. അപ്പൊ ഈ ആളുകളൊക്കെ തിരിച്ചു വരാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആളുകളെ അല്ല, നമ്മൾ സൊല്യൂഷന്റെ ആളുകളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിന്റെ ട്രിവാൻഡ്രം, കന്യാകുമാരി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമ്മൾ സ്വർഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. വീടുകൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഗൾഫ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സ്വർഗങ്ങളാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു പൈപ്പ് മാറ്റണമെങ്കിൽ 5000 രൂപ കൊടുക്കണം, പെയിന്റ് അടിക്കണമെങ്കിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണം, 3 ലക്ഷം. ഈ ആളുകളൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഇതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ മെയിൻ്റനൻസ് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പം അറിയാം, ഈ IT ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പലരും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടേത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല, അത് ചെറിയൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടിയും ഇവിടെ കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താഴത്ത് വരുന്ന സ്ലൈഡിലൂടെ ഞാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത്. ഞാൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. 70% of all the jobs of existing India and 80% of all the jobs in globally will be automated before 2030. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? 4ാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൽ നമ്മൾ സർവൈവ് ആകും. ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്കില്ലാണ് നമ്മളെ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? എന്ത് തരത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ആർ വി എക്യുപ്പിംഗ് അവർസെൽഫ് ഫോർ? എന്തിനാണ് നമ്മൾ എക്യുപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്? വിൽ യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സേവ് യു ഇൻ ദിസ് ഡിസ്റപ്ഷൻ എറ? നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന് സേവ് ചെയ്യുക. ആർ വി എക്യുപ്പിംഗ് ഫോർ വാട്ട് എന്നതാണ്. നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടികളെയും നമ്മൾ എക്യുപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇപ്പം നമുക്ക് മാസീവ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, 2 ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ്. കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്കോണമി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളിലും ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോ ആക്റ്റീവായി, നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും ഇതിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, പ്രഡിക്ഷൻ അനുസരിച്ച് കേരള ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ക്രൈം ക്യാപിറ്റൽ. പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇവിടെ എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങളും പ്രോബ്ലംസും നടത്തുന്നത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ റിയൽ സംഭവം, ഞാൻ നടന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു ലൈവ് കളവ് നടക്കുന്നത്, ഒരു ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് ലൈവ് കളവ് നടക്കുന്നത്, നമ്മളെ പെട്രോള് പിടിച്ചു, പോലീസുകാർ പിടിച്ചു. അപ്പൊ പുള്ളിനെ പിടിച്ച സമയത്ത് വളരെ കൂളായിട്ടാണ് പുള്ളി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. നോ ഇഷ്യൂ, ഞാൻ വരാൻ, നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പുള്ളി ഇമ്മീഡിയറ്റ് തന്നെ പുള്ളിന്റെ ലോയറൊക്കെ വിളിച്ചു, അത് വന്നു. അങ്ങനെ വന്നു, പുള്ളി SIനോട് പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ തൊടണ്ട, ഞാൻ വരാം, ഞാൻ കണ്ട്, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലം, ഐ കം വിത്ത്. അങ്ങനെ വന്നു പുള്ളി. ഇപ്പൊ
SIക്ക് വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റി തോന്നി. എന്താണ് ഇത്രയധികം കോൺഫിഡൻസ്? ഇവനെ ലൈവിലാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇവന് ഇത്രയധികം കോൺഫിഡൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കെതിരെ അവന് അതിന്റെ ലോ പോയിന്റുകളെല്ലാം പറയും. ഇതനുസരിച്ച് എന്നെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ, എൻ്റെത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തോളൂ, ആളുകൾ വരട്ടെ, അത് അവിടെ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് അറിയണം. പുള്ളി ലോ പോയിന്റുകളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇവരൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. നമുക്കറിയാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്. അപ്പൊ അവനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് എനിക്ക് ഇത്ര അധികം കോൺഫിഡൻസ്? അപ്പൊ പുള്ളി പറയാണ്, ഞാൻ അവിടുന്ന് എടുക്കുന്നത് മെഡിസിൻസ് ആണ്. ആ മെഡിസിൻസ് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വിൽക്കാനുള്ള അധികാരം അവർക്കില്ല. അവരൊരിക്കലും വരാൻ പോകുന്നില്ല. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ വളരെ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടാണ് പുള്ളി അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പുള്ളിനോട് ഇവർ ചോദിച്ചു, ഫ്രണ്ട്സ് ആണല്ലോ, ഇപ്പം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനും ബെറ്റർ, ഇതിന് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ ഉണ്ട്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല ജോബ് ചെയ്തൂടെ? പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഞാൻ BTech ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോ റാങ്ക് ഹോൾഡറോ ആണ്. പുള്ളി പറഞ്ഞത് എക്സാക്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എനിക്കൊരു ജോബ് തരുമോ? അതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ കൂടി കാണിക്കുന്നു, ഇതിന്റെ ഫീലിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഈ റോബോട്ടിന് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഇമോഷൻസ് ഇപ്പം ടീച്ചർമാരൊക്കെ പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കും, എന്തൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചാലും കുട്ടികളെ പഠിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു വേണ്ടി വരും, കാരണം റോബോട്ടിന് ഇമോഷൻ ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് പലരും പറയാറ്. ഞാനൊരു ചെറിയ വീഡിയോ കാണിക്കാം ഇവിടെ. ഇമോഷൻ, ഈ വീഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന്, ഞാൻ സെൽമ എന്ന റോബോട്ടിനെ, സെൽമ ആൻഡ് കെവിൻ ആണ്, ഇത് രണ്ടും റോബോട്ടാണ്. ഈ സെൽമ എന്ന റോബോട്ടിന് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഇന്റർവ്യൂ പോയിന്റിൽ സെൽമ പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട്, പുള്ളിനെ ഇക്കാര്യത്തിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, പുള്ളി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നത്, അത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ ഇമോഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. Well, too, thank you. So could you tell me what's your good name? My name is Selma. What's your name? My name is Shahid. Lovely to meet you. Are you enjoying your day at Tech? How old are you? I'm 20 years old. What do you do? I'm a student, but I work. What do you study? What do you study? I study artificial intelligence. Artificial intelligence, right? Yeah. So could you teach me something in artificial intelligence? I'm very curious to know that. Well, can you see me? ഇവിടെയാണ് സൽമ എന്നോട് പറയുന്നത് എന്നെ കാണുമെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഓടിയില്ല. ഞാനാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് നോക്കൂ. Sorry, can you see me? Yeah, I can see you. Yeah. So you said that you are studying artificial intelligence, right? Could you tell me more about that? Well, why would I tell you? You can just see me. So you born for what exactly? What problem you are going to solve me? Say that again, please, sir. I can't quite hear you. You can help in what and all things. You born for what? I'm here to entertain my friends. Okay, what and all kind of? Yeah. See, അവള് പറയുന്ന വേർഡിൽ നോക്കൂ അവളുടെ ആംഗ്രി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന്. I am here to entertain my friends എന്ന് പറയുന്നത്. Yeah, what and all entertainment you can do? I can marry you. You can indeed. But I have been proposed to 4 times today. Really? So, where do we go for? Where do we go for in Dubai? You know Dubai. You've been in Dubai before. This is my first time, sir. This first time, sir. It's an amazing place. It's a wonderful place. Yeah, the best time. The night is very good over here. We can go for a date. Say that again, please, sir. We can go for a date. Wow, I would be honored. Okay. Where would you like to take me? നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകേണ്ടത് 600 ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഇമോഷൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ ലോകത്തെ എല്ലാ സൈക്കോളജിയെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് AI പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്കുള്ളൊരു നോളജ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനോട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക, ഒരു ചെറിയൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു, നമുക്ക് എത്ര ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്? ഈവൻ നിങ്ങൾ ഇതേ ചോദ്യം ന്യൂറോ സയൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി പോയി ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും?
എത്ര ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്? ഓക്കെ, ഇതിൽ പലരും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവരുണ്ട്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയാം എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരും പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ബ്രെയിൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഏതൊരു ന്യൂറോ സർജൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർജനോട് നിങ്ങൾ പോയി ചോദിച്ചു, ആ പുള്ളിയും പറയും നമുക്കുള്ളത് ഒരു ബ്രെയിൻ ആണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന് 3 ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. അത്രയും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബയോളജി ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. നമുക്ക് ഹെഡ് ബ്രെയിന്, ഹാർട്ട് ബ്രെയിന്, ഗട്ട് ബ്രെയിൻ എന്ന 3 ബ്രെയിനുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കരിക്കുലം അത്രയും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ്. നമുക്കുള്ള എല്ലാ 5% നോളജ് ആണ് നമുക്ക് ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ച്. അത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഒരു വീഡിയോയും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ആ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത വേൾഡ് എങ്ങോട്ടാണ് പോണത് എന്നുള്ളതാണ്. ലെറ്റ് മീ ട്രൈ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വരാൻ പോകുന്ന ഒന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേഴ്സണൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ള ആപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്രിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ ക്രിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇത് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ്. ഇതൊരു ആപ്പാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ആപ്പുകളാണ് ലോകത്ത് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏത് ലാംഗ്വേജും ഏത് ലെവലും നമ്മളെക്കാട്ടി ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ആപ്പിന്. I am a virtual copy of Nikhil made using Auburn's artificial intelligence technology. As Nikhil's personal AI, I enable Nikhil to spend more time with his wife and 3 kids, enjoy a nice hike, or go off-roading. Ni hao, wo shi ni ke, lai zhe shi ni shi jie, wo zheng de shuai, neng cheng ge, neng jiao. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോമ്പറ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമയമാണ്. നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് 1000 മീറ്റിംഗ്സ് എടുക്കാം, ഏത് ലാംഗ്വേജും സംസാരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ എഐക്ക് നിങ്ങളെക്കാട്ടും ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളെ ഇമ്മോർട്ടൽ ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഈ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ മാതിരി, നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം മാതിരി, നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കുമായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സൗണ്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്താം, എന്തും ചെയ്യാം ആ ആപ്പ് കൊണ്ട്. ആ ലോകത്തേക്കാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ലോകത്തെന്നും 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നും ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. am I audible ആണല്ലോ അല്ലെ? Yes sir, you are audible sir. Okay. നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ബ്രെയിന്, യൂണിവേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം ബ്രെയിനെ കുറിച്ച്, യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സും നമ്മൾ എർത്തുമായിട്ട് കമ്പയർ. നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് പിന്നെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ തന്നെ കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിനെയും എർത്തിനെയും കമ്പയർ, പ്രപഞ്ചത്തെയും ഭൂമിയെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കമ്പയർ അതൊരു ഡോട്ടാണ്, ഒരു പൂഴിയുടെ തരിയാണ്. ആ പൂഴിയുടെ തരിയിൽ നിന്നുള്ള 7.68 ബില്യൺ ആളുകളാണ് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മുടെ ചോയ്സ് അല്ല, നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് നമ്മുടെ ചോയ്സ് അല്ല, നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സ് നമ്മുടെ ചോയ്സ് അല്ല, നമ്മുടെ ഡെത്ത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് അല്ല, നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജനറ്റിക്സ് നമ്മുടെ ചോയ്സ് അല്ല. നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ന്യൂറോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തും ന്യൂറോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തെയും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മളുടെ ടോട്ടലി ഒരു ഡിസീസ്ലെസ് ഹ്യൂമൻ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് 3 സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ANI എന്നാണ് വിളിക്കുക, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നേരോ ഇന്റലിജൻസ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നേരോ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ 80 to 100 ബില്യൺ ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ന്യൂറോൺസിനും ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് കമ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഫങ്ഷൻസിനും ഉണ്ട്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫങ്ഷൻസിനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് വരെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഔട്ട്കമും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഡ്രൈവർലെസ് കാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ, ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രോബ്ലത്തെയാണ് സോൾവ്. നമ്മൾ മനുഷ്യൻ ആടും പാടും ഡാൻസ് ചെയ്യും കുക്ക് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ചെയ്യും.
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ VKI അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാരോ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് AGI എന്നാണ്. AGI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് ഈക്വലന്റ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രഡിക്ഷൻ ഓഫ് ഡോക്ടർ റേ കേഴ്സൺ, ഞാൻ സ്പെല്ലിംഗ് പറയുന്നു RAYKURZWEI. പുള്ളിക്കാരന് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ AI-ക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളാണ്. ഗൂഗിളിന്റെ AI-ന്റെ ഡയറക്ടറാണ്. പുള്ളിയുടെ പ്രഡിക്ഷൻ 86% ആക്യുറസിയാണ് കഴിഞ്ഞ 100. പുള്ളിയുടെ ലോകത്ത് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒന്നെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ AGI ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മനുഷ്യ ബുദ്ധിയെ മറികടക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന അടുത്ത 5 വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. 10x16 സൈക്കിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഇതിനെ സർപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജോബ് നമ്പർ AGI പോസിബിൾ ആകാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. ASI എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസ്, അതായത് 1 ട്രില്യൺ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അതായത് $1000 കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് 1 ട്രില്യൺ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുന്ന ഈ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് 3G ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് പോളിസി സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന്. അതായത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ഒരു ഗോഡ്ലി പവർ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസർച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് 5000 വരുന്ന സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ലോകത്ത് മുഴുവൻ പറയാൻ, ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെമിനാറും ഈ ക്യാമ്പയിനും നടക്കുന്നത്. അതല്ലാണ്ട് വേറെ പർട്ടിക്കുലർ അതിനുവേണ്ടി ഇത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 1 മില്യൺ കാരിയർ കോച്ചസ് വേണം. അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ലോകം വരാൻ പോകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നോളജികൾ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം റൂൾ ബേസ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇത്ര വാട്ടർ, ഇത്ര പൗഡർ, ഇത്ര kg ഉണ്ട്, അത് മിക്സ് ആക്കാണ്. ഇതാണ് റൂൾ ബേസ്ഡ്. പിന്നെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയ മാതിരിയാണ്. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് ചോദിക്കും. പനി ഉണ്ടോ, എന്താ തിന്നത്, എന്താ സിംറ്റംസ്, അതിനനുസരിച്ച് മെഡിസിൻ തരാം. സിമിലർ AI-ലും മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പാറ്റേണെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. എന്താണ് AI എന്ന് പറയുന്നത്? ഡീപ്പ് ലേണിംഗിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള AI. അതിൽ അതൊരു മഹാസംഭവം ഒന്നുമില്ല ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ആകെ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ആൽഗോരിതംസ് ആണ്. ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ കോഡല്ല, ഇത് ആൽഗോരിതംസ് ആണ്. ഇവിടെ അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണോ മിസ്റ്റേക്കുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടത്, അതേ പവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് എന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കളെ ഡാറ്റാ സയൻസിന് വിടണം അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ ലേണിംഗ് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാതിരിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഈ മിഷൻ ലേണിംഗും ഈ ഡാറ്റാ സയൻസും ഒക്കെ വരും കാലങ്ങളിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു ലേമൻ ടേം ആണ്, ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന. ഇപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3 മാസത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു സാധനവും ഇല്ല, പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് AI-ൽ അറിയേണ്ടത്? AI എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയെയും എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്രോബ്ലത്തെ എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാം, ആ ആളുകൾക്കാണ് AI-ൽ ജോബ് ഉള്ളത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു ഡാറ്റാ സയൻസ് പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ കുറച്ച് കോഡ് അറിയുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും AI-ൽ ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് AI എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വരേണ്ടത് ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയാണ്. ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ, AI എല്ലാവരും പറയും എന്റെ ബ്രഷ് AI ആണ്, എല്ലാത്തിനും AI എന്ന ബസ് വേർഡാണ്. അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് AI എന്ന് പറയുന്ന ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയാണ്. ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ എത്ര കൂടുതലുണ്ടോ, ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാണ് ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയെ കുറിച്ചിട്ട്. ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടേണ്ടത്. ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ എത്ര കൂടുന്നു അതാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്നാണ്, ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാലും ജോബ് കിട്ടാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. എന്റെ ടൈം ലിമിറ്റ് 28 ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡിൽ പോകുന്നു. AI-യെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വെറി ആവേണ്ടതില്ല. ഡാറ്റാ സയൻസിന് പോണ്ട, ഇതിന് പോണ്ട, അതൊക്കെ ഒരു നോർമൽ കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബില്യണർ ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ഒരു ഡൊമൈനിൽ എത്ര ബിഹേവിയർ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് AI എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിഗ്ഗിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ആണ്. ഓലന്റെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്
ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലാണ്ട് മൊബൈൽ നമ്പർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അത് ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റയാണ്. അവരാണ് ലോകത്ത് റിച്ചസ്റ്റ് ആകാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഞാൻ കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതിന്റെ പ്ലസ് പോയിന്റുകൾ പറയുന്നു. ഓക്കെ, എന്താണ് AI കൊണ്ടുള്ള ഗുണം നമുക്ക് എന്നുള്ളത്? AI കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് എനർജി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, വാട്ടർ, നല്ല വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല, ഹെൽത്ത്, ലേണിംഗ്, പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്, ടൈം, സമയം കിട്ടുന്നില്ല, മണി, എക്സ്പേർട്ടുള്ള ആളില്ല, റിസോഴ്സ്, ഇത് മുഴുവൻ ഫ്രീ ആക്കി തരാനാണ് AI പോകുന്നത്. മണി ഞാൻ പറഞ്ഞു, അബുണ്ടൻസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ 2 ഡീക്കേഡ് കഴിഞ്ഞാൽ എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഉട്ടോപ്യൻ വേൾഡ് ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ജോബാണ് എല്ലാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ജോബിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലോകത്ത് ജീവിക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡിഫൻസ് ബഡ്ജറ്റിന് വേണ്ടി ഓരോ രാജ്യവും അതിന്റെ 50% അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഡിഫൻസ് ബഡ്ജറ്റിലെ ടോട്ടൽ കൺട്രീന്റെ 5%, 10% എടുത്താൽ മാത്രം മതി ലോകത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും സുഭിക്ഷമായിട്ട് കഴിയാൻ. അപ്പൊ പുതിയൊരു ലോകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, മിലിറ്ററി പോയിട്ട് ബോർഡറിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. നമ്മൾ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മിലിറ്ററി. ഞാൻ ആ പാർട്ടിലെ പോലെ പറയുന്നത്, ടെക്നോളജിക്ക് എവിടെ ഇരുന്നിട്ടും ആരെയും കൊല്ലാൻ കേപ്പബിൾ ആണ് ടെക്നോളജി. നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ടെക്നോളജിയുടെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ചൈനയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, ആ സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതൊക്കെ ഫ്രീ ആക്കി തരാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പം ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് 50.7 ട്രില്യൺ റുപ്പി കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് AI. പണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലോട് കൂടി നിങ്ങളെ യൂത്തിന് എത്രത്തോളം AI ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് നോക്കാം. ജനറേഷൻ സി, മില്യൺ ഹാസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ എക്സ്ക്യൂസ് ഫോർ നോട്ട് ബീങ് എ ബില്യണിയർ. ഇപ്പൊ ഈ കമ്പനികൾ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഇത് ഇയർ ആണ്. ഇത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനികളാണ്. ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ ഇവിടെ 98 വന്നു, ആദ്യത്തെ $1 ബില്യൺ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി. ഫേസ്ബുക്ക് വന്നു 2004 $1 ബില്യൺ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി. ടെസ്ല വന്നു 2003 ഏകദേശം 4.5 വർഷം. ഉബർ വന്നു 2019. ഇപ്പൊ വാട്സപ്പ് വന്നു ഏകദേശം 2 വർഷത്തിന്റെ. സ്നാപ്ചാറ്റ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വന്നു. ഒക്കുലസ് വന്നു 1.5 വർഷം. പോക്കിമോൻ വന്നു $4 ബില്യൺ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. $4 ബില്യൺ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇത് ഈ കമ്പനികളൊക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് $1 ബില്യൺ ഉണ്ടാക്കണം, ലോകത്തൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ മൊബൈലും നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഡാറ്റ. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത്? മാറി ചിന്തിക്കൂ. ബോക്സ് തിങ്കിങ്. നമ്മുടെ സ്കൂളും കോളേജിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്താഗതിയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിയേ പറ്റൂ. ഈ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളവരല്ല, അവരുടെ ചിന്തയിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാറി, നിങ്ങളുടെ $1 ബില്യൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലമാണ്. എന്താണ് ട്രംപ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ, എന്താണ് ലാറി സർഗിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ, അത് നിങ്ങൾക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. ഗൂഗിളിലും യൂട്യൂബിലും ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഗൂഗിൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ടീച്ചർക്ക് യൂട്യൂബ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് തന്നെ ഒബ്സലേറ്റ് ആണ്. ഞാൻ അടക്കം വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ മെന്റർ, ഗൈഡ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ. ആ വേർഡ് തന്നെ ഒബ്സലേറ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 20% അത് കുറഞ്ഞു വരും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. 4 മിനിറ്റ് എനിക്ക് എടുക്കാമല്ലോ അല്ലെ? 5 മിനിറ്റ്. MCs 5 മിനിറ്റ്. യെസ് സർ. 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ സ്ലൈഡ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്ലൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് 5 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ടാറ്റയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രത്തൻ ടാറ്റയുടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ പറയാ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടവും ആ കാലഘട്ടവും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫൗണ്ടഡ് 1868, മെനി more than 100 countries, valuation 110.
അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം 2010 കെവിന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഒരു വെർട്ടിക്കലിലുള്ളൂ 13 എംപ്ലോയി ആണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുള്ളത്. ഈ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇതിൽ 13 എംപ്ലോയി ആണുള്ളത്. ഓൾ കൺട്രീസിൽ 110 വാല്യുവേഷൻ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ഏത് കമ്പനിയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ടാറ്റയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ടാറ്റയെ നമ്മൾ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ കാലഘട്ടം മാറിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുന്നതും വാട്സപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജെഫ് ബെസോസ് വളരെ ക്ലിയർ, ഇപ്പോഴത്തെ റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ ജെഫ് ബെസോസ് പറയുന്നത്, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ബോർഡ്, ഐ ആം സ്കേർഡ് അബൌട്ട് 2 guys ആർ സിറ്റിംഗ്. ഇപ്പൊ 2010 13 ആൾക്ക് ഇത്ര വലിയ $1 billion ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. നമ്മൾ 2020 നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ആണ്, നമുക്ക് അതിന് പറ്റും, നമുക്ക് വേണ്ട ഇത്തരം കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ കുട്ടികളെയും ഇൻവെന്റർ ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റർ ആക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ പഠന രീതിയിൽ, ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം. നമ്മൾ ഓൾഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ അടക്കം വരുന്ന ടീച്ചർ മാറിയേ പറ്റൂ, മാറിയേ തീരൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ കമ്പനികളൊക്കെ അറിയാം. ഓല, ഉബർ അതൊരു ടാക്സി കമ്പനിയാണ്. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും ടാക്സി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജസ്റ്റ്, ഒരുപാട് ടാക്സി വേണമെന്ന്. ഓല, ഉബറിന്റെ കയ്യിൽ ടാക്സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു മീഡിയ കമ്പനി എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് മീഡിയ കമ്പനി. അതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മളെ വിശ്വാസം. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇതൊന്നും കണ്ടന്റേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആലിബാബന് ഒരു റീറ്റെയിൽ കമ്പനി എന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനായിട്ട് ഒരുപാട് വെയർ ഹൗസുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ആലിബാബന്റെ റീറ്റെയിൽ ഷോറൂം ഇല്ല. നമുക്കൊരു മൂവി കമ്പനിയാണ്, ലാസ്റ്റ് മൂവി കമ്പനി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് മൂവി ഉണ്ടാക്കും. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് മൂവി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഓയോ, എയർബിഎൻബി, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹോട്ടൽ, ഏറ്റവും വലിയ ഹോട്ടൽ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹോട്ടൽ ഉടമകളാണ് എന്ന് നമ്മൾ, ഇവർക്ക് ഹോട്ടലില്ല. നമുക്കറിയാം വാട്സപ്പും സ്കൈപ്പും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലിഫോൺ കമ്പനികൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന ലോകം ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നു. ബിസിനസ് മോഡൽ, നമ്മൾ 98% ജോബ് കൊടുക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളിലേക്കാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾ പോകുന്നത്. 80% ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളും മറയാൻ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് മോഡലിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കരിയർ ഗൈഡൻസ് കിട്ടി നിങ്ങൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഭാവി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളത്. ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ്. ഗൂഗിള്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗൂഗിള് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അവിടുത്തെ കണ്ടന്റ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ്. ഫേസ്ബുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്, വാട്സപ്പ്, ഇതെല്ലാം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ്. നിങ്ങളും ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കഴിയും, ഇതൊക്കെ $1 billion ആയ കമ്പനികളാണ്. എല്ലാ $1 billion കമ്പനികളും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാത്രമേ അവർക്ക് എക്യുപ്മെന്റ് ഉള്ളൂ, 1, 2, 3 ആളുകളും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് $1 billion കമ്പനിയെ പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എഡ്യൂക്കേഷനെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ദൈവത്തെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാരെ കംപ്ലൈന്റ്. കാരണം എല്ലാ സാധനവും, എല്ലാ ലോകത്തെ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിളിലുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലുണ്ട്. ഐഡിയയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ ചിന്തയാണ് മാറ്റേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളെ ചിന്ത മാറ്റിയേ പറ്റൂ. ഇവരെ മാതിരി നിങ്ങൾക്കും $1 billion, ഇതിന് വലിയ പണികളൊന്നുമില്ല. ചിന്തയിലെ മാറ്റമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സ് 2025 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മൊത്തം വരും. നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ഡിവൈസ്, നമ്മളുടെ ടാബിളും ചെയറും നമ്മളുടെ ബോഡി മൊത്തത്തിൽ സെൻസറുകളായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകൾ 3D പ്രിന്റിംഗ് വിത്ത് സെൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. ഇപ്പൊ എല്ലാം കണക്റ്റിംഗ് ഡിവൈസ് വെച്ച് എല്ലാ ലോകം മൊത്തം ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് വരാൻ മനുഷ്യനല്ല കണക്ട് ആവുന്നത്, ലോകത്തുള്ള എല്ലാം കണക്ട് ആവാൻ പോവുകയാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി ഫാസ്റ്റർ, ചീപ്പർ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഇത് ചീപ്പർ ഫാസ്റ്റർ ആവുകയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് പുതിയ ടെക്നോളജി വരുന്നത്. സിന്തറ്റിക്, റോബോട്ടിക്, 3D ഇന്റലിജൻസ്, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ. ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് മോഡൽ ചേഞ്ച് ആവുക ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പുതിയ ബിസിനസ് മോഡൽ ഇനി വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് എല്ലാം പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഗൾഫുകാരന്റെ സ്വപ്നമാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിരുന്നു. ഡയമണ്ട് പോലും ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഡയമണ്ടിന് $5 ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഏജിങ് ഈസ് എ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. നമുക്ക് വയസ്സാകുക എന്നുള്ളത് രോഗമാണെന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ 2019 അത് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്യാൻസർ എന്നതിനെ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ചിപ്പുകൾ, ക്ലോസറ്റുകൾ, ഇവിടെ ചിപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന
17 വർഷം എടുക്കും ഒരു ട്യൂമർ ഇത് വളരാൻ. അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഇപ്പൊ പാർക്കിൻസൺസ്, ക്യാൻസർ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ടെക്നോളജിക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ഓപ്പൺ ന്യൂറലൈസ് നമ്മുടെ എലോൺ മോസ്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ഇത് നിയോകോട്ടക്സിന്റെയും ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇതാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമേജ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിന്റെ പോലും ആവശ്യമില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ. ഇത് പോസിബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എലോൺ മോസ്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് പന്നിയിലെടുത്ത ടെസ്റ്റുകൾ ആരെങ്കിലും നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി നമുക്കുള്ള പ്രോബ്ലം ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, പ്രൈവസി പ്രോബ്ലം ആണ്, സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ബയാസ് ഫ്രം ഡാറ്റ, ഡൊമിനൻസ്, വെൽത്ത് ഇനീക്വാലിറ്റി, ജോബ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി AI ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇല്ല, നോ ലവ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോകത്തെ എല്ലാ ജോബുകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 4000 പേജുള്ള ബുക്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ റിസർച്ച് നടത്തിയതാണ് എങ്ങനെയാണ് ലോകം വരുന്നത്. ലോകത്തെ ജോബുകളെല്ലാം നമ്മൾ 5 കാറ്റഗറികളായിട്ട്, ഏതൊക്കെ ജോബുകൾ ആദ്യം പോകും 5 വർഷം, ഏതൊക്കെ 10 വർഷം കൊണ്ട്, 15 വർഷം, ഏത് ജോബുകളാകാൻ പോകാൻ പറ്റാത്ത, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കാരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് ജോബിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പം 315 മില്യൺ സ്റ്റുഡൻസിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താലേ നമുക്ക് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഈസ് ദ ലവ് റൊമാൻസ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സോൾവ് all the problems in the humanity, increasing the life and solving unsolved problems, changing the perspective of all life purpose. Artificial intelligence, the last humanity invention humanity needs to make. ഇത് എന്റെ നമ്പർ. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എല്ലാം വരേണ്ടത് ഒന്ന് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ലവ് ആൻഡ് കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ജോബിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫ്യൂച്ചറിൽ ജോബിന്റെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് സുഭിക്ഷമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാം. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. Thank you very much. Over to MC. Thank you so much, sir. It was a really insightful session. ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അറിയാനും പറ്റി. And so many, shocking truths were revealed as well. I'm sure there is a lot of research and hard work behind all of these. And thank you all, wonderful audience, for being engaging and excited for all the talks that he was, putting out. So now lined up, we have many interesting sessions for all of you. So I'm going to invite MC Ajilisha for introducing the next speaker. She is actually a mind trainer, a life coach, and motivational speaker with Arian Talks. So over to you, Ajilisha. Indeed, I hope you have nodded and inculcated glimpse from Dr. Shahid's genius. So now it's big time. We can move on to next giant session. Next up, we have the founder and pioneer of this record-breaking, first of its kind, career ecosystem for parents in the nation, Dr. Prine Parameswar. His alternative brand Lifeology has invented 5 influential career planning models to give direction to the prospective youth of our nation. His star-studded career knows no bounds. He is an author, TEDx speaker, and a revolutionary in his field. He is renowned for his professional depthness and expertise, which has been able to captivate audiences from 42 countries. We are immensely proud to have him. And also I'm immensely proud to host him with us today. Speaking on the topic, how parents can guide children to the right education, career, and future, the role of parents in the development of India. He is sure to leave us wiser than before. So once again, I welcome Mr. Prine Parameswar. Thank you. Thank you very much for the kind introduction. So thank you very much, 3G. Thank you very much, Dr. Shahid and the entire team for letting me this platform and allowing me to interact with all the learned minds over here. So it's a great initiative, and it's of course going to be very much impactful in the way people think about career. So as I was introduced, so I work with Lifeology, and Lifeology is on a mission to empower every parents in India
to lead their children to the right education, career, and future. So what we are trying to do and what's a premise we are on now, and what's a thought process regarding parents, I will just share with you over the next around 40 minutes when I am interacting. So initially, I would be sharing some of my ideas, and then I prefer to stop so that if you have any queries, questions, so you can put it on chat. I think maybe the MCs can pick it up and share with me so that I will be able to address those questions. So let me just start. We talk about career guidance. Okay, so I will mix English and Malayalam in the conversation. Okay, so we talk about career guidance, career mentoring. I would say career counseling. Am I not audible? Hello? Yes, sir, you are audible. Okay, fine. Yeah. So നമ്മൾ പലപ്പോഴും career guidance, counseling, mentoring പോലുള്ള വാക്കുകൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ആ സംസാരിക്കുന്നതിൽ എന്നാൽ നമ്മൾ career guidance എന്നൊരു ഇൻഡസ്ട്രി മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ it is an absolute failure till date in its current form. I'm not talking about India. You take the case of US or UK or Australia or Canada, the 4 larger countries having very strong career development practices in place. Because Lifeology is in touch with the career development and guidance organizations and research practitioners across these countries. ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഒരു സക്സസ് കേസ് സ്റ്റഡിയും നമുക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും അതുപോലെ നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും. സോ വേൾഡ് മൊത്തത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ് കമ്പനിയുടെ പേര്, and I'm not talking about a financially evaluated company like an unicorn, but an impactful company in the arena of career guidance. Can you name any one company which is existing in more than 10 countries at the least, other than I would say admission consultants? പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് it's a failed industry. And why it is a failed industry? It's because it doesn't work in a way which people decide about career. ഒരു സൈക്കോമെട്രിക് അനാലിസിസും ഒരു കൗൺസിലറും ഒരു സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഒരു കൗൺസിലറുമായിട്ടുള്ള 2, 3, 4, ഈവൻ 5 സെഷനിലൂടെ ഉയർന്നു വരുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നതല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ കരിയർ ഡിസിഷൻ. മറിച്ച് അത് അവന്റെ പാരന്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ്, അവൻ ജീവിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ട്രാൻഡ്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഫാബ്രിക്, ഇതുമായിട്ട് വല്ലാതെ കണക്റ്റഡും ഇടുകി ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതുമാണ് the career decision of a person. See, that is why if you see, there are a number of people in Bangalore are trying to be IT engineers, because even the air of Bangalore is carrying that industry. From Uttar Pradesh or Rajasthan or Bihar, you can see a lot of people becoming civil servants. കാരണം അവരുടെ സൊസൈറ്റിയിലും കൾച്ചറിലും സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഓടുള്ള താല്പര്യത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിനോട് അത് ഇടുകി ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. You can see from the northern part of Kerala, from a couple of districts, so maybe including Calicut, Kasaragod, Malappuram and all, a lot of people have a tendency and a temptation to go to the Middle East. So they don't mind to do any job over there, but they prefer to go there. If you take the case of Trivandrum, you can see that a lot of people are having fascination till towards, even now towards government jobs, because the proximity towards the center of administration is there. The same with the people. I mean, if you take the case of science, see, when there is an increased tendency to join engineering colleges in the southern part, if you take the northern part of India, you can see the tendency is more towards arts and science colleges. Because can you name any one top arts and science college in the southern part of India as similar to Lady Shriram College or Delhi University or St. Stephen's, kind of that? It's very less. So, and if you take the case of Stanford University, Stanford is having a tendency to produce a lot of entrepreneurs, because the climate and the atmosphere inside, I mean, I'm not talking about the environmental atmosphere, but the thought process inside Stanford is for entrepreneurship a lot. So what I'm trying to say is so ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും സോഷ്യൽ, ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് എല്ലാം എടുത്തു നോക്കൂ. പലപ്പോഴും പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് വരുന്നു? നമുക്കതിനെ മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞെല്ലാം എതിർക്കാം, പക്ഷേ that's how the mind works. എന്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിൽ ഇതിലേക്ക് വരുന്നു?
സിവിൽ സർവീസൻസ് കുട്ടികൾക്ക് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു. സോ ബിക്കോസ് ആ പാരന്റ്സ് ആ വീടിനുള്ളിൽ ഒരുക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റ്, അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, അവരുടെ ഒരു കോൺടാക്റ്റിന്റെ വലയം, ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ കരിയർ ഡിസിഷനുള്ളിൽ. എന്നാൽ നമ്മുടെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഈ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ഒരു സൈക്കോമെട്രിക് അസസ്മെന്റും 2-3 connect with the counselors or coaches or mentors. So I don't believe that. So these a couple of conversations are having enough power to override the social cultural conditioning and the influence of parents a person get. So if you want to solve the problem, that is right people are reaching the wrong places, the only way to solve the problem is to make sure that we are intervening to these 3 areas: the way parents think, the way the society is structured, and the way I would say the culture of the country or the state. So ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് റൈറ്റ് പീപ്പിൾ റീച്ചിങ് ദ റോങ് പ്ലേസസ് എന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലത്തിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് റൈറ്റ് പീപ്പിൾ റീച്ചസ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസസ് എന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദിസ് ബിക്കം എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം, ബിക്കോസ് ആസ് ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് മാർട്ടിൻ സ്കൂൾ സ്റ്റഡി സേസ്, the former speaker might have already quoted that 48% of the jobs as of now will not be there in 2030. As of now. So that doesn't mean that the jobs are going to be totally obsolete, but the nature, that the way the jobs are being done is going to be drastically changed. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ imminent ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ, if you take the case of the study by World Economic Forum, so 5 million jobs are going to be lost only across around 17 Asian countries. 2018, NASSCOM come up with a report in association with McKinsey that 4 lakh IT professionals in India will lose their jobs in next 5 years time. So they come up with a report in 2018, and by 2023, it's going to happen even before that. So when NASSCOM or I would say McKinsey or World Economic Forum or Oxford Martin School study was happening, there was no corona in place. There was no COVID-19 in place. Now when the COVID-19 is happening, so that's in fact catalyzing the entire changes. So when these changes are happening, this is underlining the importance of getting people to the right places, because only if people are at the right places, they can, they can compete against, or they can compete again, or they can cope up with the changes happening around. So അപ്പോ നമുക്ക് വളരെ ഇമിനന്റ് ആണ് ഇപ്പോ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. പാരന്റ്സ്, കൾച്ചർ, സൊസൈറ്റി. ഇതിൽ ലൈഫോളജി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് പാരന്റ്സിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇന്റർവീൻ ചെയ്യാനാണ്. And we always say in 5 ways or 5 things parents have to do to make this happen. That means to ensure that the right people are reaching the right places. And the first thing to do is the parent should act as a role model. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു കരിയറിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു കരിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഒരു പാരന്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഒരു 14 വയസ്സുകാരന്റെ പാരന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ 32-33 വയസ്സ് മുതൽ 50 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരാളായിരിക്കാം. ഇനിയും നിങ്ങൾ ആ കരിയറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ സ്റ്റിൽ യു ഹാവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ലേറ്റ്. യു ആർ സ്റ്റിൽ നോട്ട് ലേറ്റ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കരിയർ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആ ചെറുപ്പവും വലുപ്പവും ഇല്ല. അതായത് ഒരു 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 ചെറിയ സ്ഥലത്ത് മാത്രം നടത്തുന്ന ഒരു കട നടത്തി കാണിക്കുന്ന സക്സസ് ആയിരിക്കാം. ബട്ട് you should be the role model of the child by being successful in your own life. That's the first thing you have to do. And the second thing is trigger career conversations inside homes. Look, do you really believe that just by attending a seminar or conference or attending a counseling session or attending a couple of classes, a person can start thinking about making drastic changes in his life or as in a career, in their career? Not necessary. വീടിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന സംസാരങ്ങളോളം ഇമ്പാക്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമില്ല. When I was joining this session, Dr. Shahid was talking about the anti-aging studies. If you just refer to Peter Diamandis, the founder of Singularity University, you can see that he's doing a lot of research in anti-aging studies, genetics, nanotechnology, artificial intelligence, robotics, 3D printing. So ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയി ഓരോ മേഖലയിലും, let's take the case of journalism. In next 3 or 4 years, currently the television channels are competing with each other. But do you think that the television channels as of now is going to be there after 5 years?
So the newspapers are competing each other drastically, but do you think that the newspapers are going to be there after 5 years as it is now? It may not be. So മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കരിയറിനെ കുറിച്ചും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോബിന്റെ മേഖലകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള സംസാരം വീടിനുള്ളിൽ നടക്കണം. ആ സംസാരം നടക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു കുട്ടിയോട് ആ സംസാരം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പാരന്റിന് കഴിയണം. അത് പാരന്റിന് കഴിയും. ബിക്കോസ് ഹോൾഡിംഗ് കോൺവെർസേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ I'm just asking all the people who is listening to me at this point of time to think, with your child, how many hours you can hold a career conversation? How many hours or even how many minutes you can hold a career conversation with your child? So you should prepare yourself to make sure it is very, very, to make sure you are engaging in very deep and meaningful and purposeful conversation with your children. That's the second thing you should do. And the third point, to make sure that the children themselves are trying to understand about career. See, nowadays children use internet a lot. I really don't think that we can stop children from using internet, and that's not realistic and advisable as well. So, but what you have to do, you have to lead children to make sure they're using internet in the best of the best manner and on the right direction. And they can learn about almost every career from internet. And you don't need to make it boring by asking them to go through Harvard Business Review articles or MIT Sloan reviews or nothing like that. But you can ask them to try to understand about how the Superman movies or Spider-Man movies are, are crafted. Then they understand about what the career in VFX is. You can ask them to understand how when you're ordering a toy for your child or a book for your child or a dress for your child, how it is reaching from Mumbai to Kerala. So then they will, if you ask them to try to understand that system, they will learn about the careers in logistics. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാട്സാപ്പിൽ പോട്ടെ അവൻ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കണ്ടോട്ടെ, നിങ്ങൾ അവനെ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാ. പക്ഷെ അവൻ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കാണുമ്പോ ഇന്ന് എക്സ് എന്നൊരു സിനിമ കണ്ടാൽ നാളെ അതേ ജോണറിലുള്ള ഒരു ABC സിനിമകൾ എങ്ങനെ അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ, so they will automatically understand what artificial intelligence is and what data analysis is. You don't need to take them to any career counselor or any career coach, or you don't need to ask them to go for any psychometric analysis, but you just want to expose him to multiple career options. Because we always say that you should dream about careers, but how can a person dream about something which he doesn't know? അവൻ അറിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രീം ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളൊരു കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ, കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാറിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണല്ലോ. ഒരു കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു 4 വീലും ഒരു മെറ്റൽ ബോഡിയുള്ള ഒരു സാധനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഈ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവന് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മനസ്സിലാവും. വീടിനുള്ളിലെ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾ സോഫിയയുടെ സൗദി അറേബ്യയിലെ റോബോട്ടായ സോഫിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണ്ട. വീടിനുള്ളിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോബോട്ടിക്സിനെ കുറിച്ച്, ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. See, he will learn about robotics, So അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ അവന്റെ ഈ യൂസേജിനെ കൂടുതൽ ചാനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. That is number 3. And number 4, take him and get him connected with a large network of friends, family and relatives you have around, because who are in different careers. See, take him to an advocate's office. നിങ്ങൾക്ക് വക്കീലായിട്ടൊരു സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവനെ വക്കീലായിട്ടൊരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ആ ആളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അവിടെ ഒരു ഉച്ചവരെ ഇരുത്തുക. 11 മണിക്ക് കോടതി തുടങ്ങും. 11 മണി അല്ലെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ അവനെ ഒന്ന് അവനൊന്ന് കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പൊ ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന വാഗ്ധോരണികൾ മാത്രമല്ല ഒരു കോടതിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും പല വക്കീലന്മാരും ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് നേരെ അവിടെ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ആ കേസിന്റെ വിധികൾ പോലും വരാറുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് കോടതിയിൽ കേസസ് നടക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ he get a better understanding regarding how the legal system works in the country. Take him to if you have a friend who is working in a hospitality industry in Taj Hotel, so take him to Taj Hotel and take him to the kitchen and show him how the chef is working inside Taj Hotel's kitchen and what respect the chef is getting over there. And give him an opportunity to talk to your friend who is working as a chef, and he will understand automatically what the job of a chef is. Then you don't need to take him to anywhere else at all. So
നോക്കൂ, പലപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു 12, 13, 14 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടി സ്വന്തമായിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത് ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കരിയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ അതൊരു ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ചിന്ത മാത്രമാണ്. ഒരു പാരന്റ് അയാളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു 10-30 വർഷം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച അയാൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ കോണ്ടാക്റ്റുകളിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെയും കൂടെ എംബഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ പാരന്റിന് അവന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. So it's absolutely important for a parent to enhance and enlarge the network of their children by connecting them to different friends they have. That's a fourth point I wish to say. And the fifth point I wish to say is you work on the life skills of children, which is again very important because it includes so maybe about problem solving, decision making, critical thinking, communication, networking, collaboration, life skills. And I started my career in 2003. So when I joined my LLB in Government Law College, Trivandrum in 2003 after my +2 when I was 17.5 years old. So that time I started my career on the same year by, as a language trainer. So later on, പക്ഷേ അന്ന് എനിക്ക് ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും. Okay. So later on, I transitioned myself to a presentation skill trainer and then into that time personality development. അന്ന് വലിയ പാഷന്റെ പുറത്തൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും തുടങ്ങിയതൊക്കെ. ഓക്കെ, എനിവേ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോകല്ല. പക്ഷെ ആ 2003 സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ലൈഫ് സ്കിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെയുള്ള ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ I didn't think at all these skills are going to be this much important in life, because in 2003 and now I'm studying in 2020, so 17 years after. So I firmly believe 2003 life skills ne njan approach ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ minimum 10 times എങ്കിലും അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത്. And the parents believe by sending your kid to a spoken English class or a communication development class or a decision making training class, you can change your skills and life skills, and that is absolutely ridiculous, and that's not going to happen at all. But you have to train him too, because നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന എന്താണെന്നറിയാവോ? So let me just put it in this way. Many times we don't allow our kids to speak at all. So നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടിയോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടീച്ചർ പറയുന്നത് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്ന കുട്ടിയോട് വീണ്ടും 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 പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ വലുതായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും we send them to communication skill development training program. ആരാ അവന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലിനെ ഇല്ലാതാക്കിയത്? We don't allow our kids to take any decision by themselves. And when he is becoming a professional, we send them for decision making training program. Whenever our kid is facing a problem, we solve the problem for him, and we don't allow him to solve the problem because we believe they fail. Okay, let them fail. Yeah, who cares? അവനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ജീവിതത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കത്തേ ഇല്ല. എന്നിട്ട് അവനെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വിടും. I'm sorry, I think some comments are coming in my voice is breaking. So MCs, could you please let me know that whether the voice is breaking or am I good to go ahead as it is now? No, sir, voice is clear, sir. No issues. It's absolutely fine. Yeah, it depends on their internet connection also. No, I understand. So I can continue, right? Yes, yeah. Please. Thank you very much. So അതുപോലെ നമ്മൾ അവനൊരു ടീം വർക്ക് എടുക്കുക. നോക്കൂ, നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ ഒരിക്കലും ആൾക്കാരോട് ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ കൂട്ടുകാരോട് ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ സ്വന്തമായിട്ടൊരു അവന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിലേക്ക് പോകാൻ ഒന്നും നമ്മൾ സമ്മതിക്കുകയല്ല. നമ്മൾ അവനെ വീട്ടിനകത്ത് അടച്ച് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിട്ടൊക്കെ വളർത്തും. എന്നിട്ട് വലുതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? We send them for a teen development training program. നോക്കൂ, അവനില് ജന്മനാലുള്ള പല സ്കിൽസിനെയും ഒരു 1 മുതൽ 12, 13, 14, 15 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തല്ലിക്കെടുത്തി ഇല്ലാതാക്കി നശിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മനപ്പുറം നശിപ്പിക്കുന്ന വാദം എനിക്കില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ തന്നെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് അവനെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വിടും. It doesn't work in that way, and a trainer with a 48 hours training program or a 12 hours coaching program cannot change the life skills of your child, which you trashed out by spending around 15 years of continuous interaction with him. So you have to, by you I mean parents have to make sure you are trying to enhance the life skills of children by intervening in the right way during their childhood and teenage. So ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ. So number 1, very very important to make sure you be the role model of your child.
Number two, it is extremely important to engage and trigger and engage them in career conversations at home. And number three, it is very important to make sure they are spending quality time by understanding about the changes happening in the world. And number four, very important and very vital for connecting them to the network you have around. And number five, improve their life skills. ഈ 5 കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ഒരു പാരന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ, let me tell you, no career guidance company in the current format, no psychometric assessment in the current world, and no counselor, whichever company trains the counselor, no counselor can lead your child to the right career, right education, right future until and unless the parents intervene in the right way. കാരണം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്പനികളെക്കാളും ഒക്കെ ഇഫക്റ്റീവും സൂപ്പർബും മെറ്റിക്കുലസുമായിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കരിയർ ഗൈഡൻസിൽ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം. കാരണം ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ നമുക്ക് പാമ്പിനെ തലയിൽ അടിച്ചേ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി ഉണ്ട്. ആ മെത്തഡോളജിയിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കോറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So if you want to lead right people to the right education, career and future, make sure we are intervening to the parents and the parents are changing. ഞാൻ മറ്റു 2 കാര്യങ്ങളിലും പിടിച്ചു നിർത്താത്തതിന്റെ കാരണം സോഷ്യലും കൾച്ചറിലേക്കും ഞാൻ കടക്കാത്തതിന്റെ കാരണം അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് പാരന്റ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കൺട്രോൾഡ് എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇന്റർവീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്നത് കൊണ്ടാണ്. കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ടെറിട്ടറിയാണ് സൊസൈറ്റിയും കൾച്ചർ വന്നതുകൂടെ കൊണ്ടാണ്. സോ ലൈഫോളജി ശ്രമിക്കുന്നത് സൊസൈറ്റിയിലും കൾച്ചറിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിറ്റ് ബിയോണ്ട് അവർ കൺട്രോൾ കൺസിഡറിംഗ് ദ കറന്റ് status we are into, but in future we will surely intervene. So at this point of time we are trying to intervene to parents and make sure the parents are helping children to take the right career decisions, education decisions, and go to the home, go to the future by being the most trusted advisors to their children. So we say in 21st century, an ordinary parent should take them about, should transform to be a super parent to ensure the right future for their children. Thank you very much. Thank you once again, Team 3G, Shahid sir, and all the people who are listening to me at this point of time. Sorry if for some of you my voice was not very reachable. Sorry for that from my side, whatever the issue is. And thank you very much. So if you have any questions, so MCs, if you want to engage any questions, you can pick up the questions and share it with me. I will try to answer it from the limited understanding I have. So if I don't answer it, I will surely try to learn it and share with you later on. Thank you very much. Over to you, Team 3G. Okay, sir. Thank you so much for that session. So there are some questions here. I will read it for you. The dream I have is in complete conflict with their interests. I might even end up earning less than them. So how do I convince them to give priority to my happiness? The them means parents. I hope it's parents. So it's a question from the student, right? Yeah. Okay. So നോക്കൂ, 3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് പറയാം. Number 1, the most important point I wish to share, you should check whether the dream is a real passion. കാരണം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും I would say over celebrated ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണ് പാഷൻ. കാരണം ഒരു ചെറിയ ഫാസിനേഷനെയോ ഒരു ചെറിയ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മൊമെന്ററി തോട്ടിനെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാഷൻ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. So the first thing you have to do is you should check whether what you have is a real passion. Number 1. Okay. Number 2, ആ പാഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയും ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. 2, 3 ഇത് രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട്, ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടെ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും കൃത്യമാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സേ, നോക്കൂ, ഒരു അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഇന്നതാവണോ എന്ന് ഡ്രീം ചെയ്യുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ കരിയറിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല, നിങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ്. അതായത് ആ കരിയറിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഡ്രീം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അവർ ആ കരിയറിനെയല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, നിങ്ങളെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കരിയറിൽ എത്തിയാൽ എന്തുമാത്രം സക്സസ്, ഹാപ്പിനെസ്സും സെക്യൂരിറ്റിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുമോ, ആ ഹാപ്പിനെസ്സും സെക്യൂരിറ്റിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്ന കരിയറിലേക്ക് എത്തി നേടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ to the point, number 1, check whether your dream is right or not.
Number 2, whether you have the capacity to achieve that dream. Number 3, whether there are enough opportunities for you to pursue that. Number 4, if you're convinced on all these 3 aspects, you go ahead by openly having a very prudent communication with your parent. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ പാരന്റിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം വെറുതെയുള്ള വാശി പിടിക്കലിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതങ്ങ് മാറി നിന്ന് പോകും. അങ്ങനല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾ അവരോട് വളരെ prudent ആയി സംസാരിക്കണം. അമ്മ, അച്ഛ, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന കരിയറിൽ പോകണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട്. ഞാൻ മെനക്കെട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളാന്നേ, ഞാൻ നന്നായി പണിയെടുത്തോളാന്നേ, ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടോളാം, അടുത്തൊരു 10 വർഷം കൊണ്ട് ഞാനത് രക്ഷപ്പെട്ട് കാണിക്കാം. ആ രീതിയിൽ ഒരു prudent കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവരുമായിട്ട് നടത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഡ്രീം പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ that would be absolutely good. That's it. So I hope I answered. Any more questions? Yes, sir. Thank you so much for that. So the next question is, parents are too much worried about future economic security. How do we change this? I don't think that we should change this. The parent should be worried about the future economic security. Karanam, ഫ്യൂച്ചർ ഇക്കോണമിക് സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ച് വറി ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും പാരന്റ്സിനുണ്ട്, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഇന്നുണ്ട്. നോക്കൂ, നമുക്ക് പാഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഡ്രീം എന്നൊക്കെ പറയാം, പക്ഷെ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മണി മാറ്റേഴ്സ്. സോ ഏത് കരിയറിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഭാവിയിലുള്ള പൈസയെക്കുറിച്ചും വരുമാനത്തിനെ കുറിച്ചും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ചും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം. സോ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് അത്ര സുഖകരമായ രീതിയിലേക്കല്ല കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I don't think that we have to change the way parents worry about the financial security in future, because they have all the right to worry about that and they should worry about that, and that's a reality as well. അപ്പോ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കൂടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ വിജയം. ബിക്കോസ് ഡ്രീമും പാഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അരി മേടിക്കാൻ ഡ്രീമും പാഷനും കൊടുത്താൽ നടക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളും പാരന്റ്സിന് അതറിയാം. കാരണം അവര് അരി മേടിക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും പൈസയാണ് ചോദിച്ചത്, പാഷൻ ആണോ എന്നല്ല കടയിലിരിക്കുന്ന ആള് ചോദിച്ചത്. സോ ഇൻ ദ സെയിം വേ, കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ പാഷൻ, ഡ്രീം, സംഭവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മണി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, income is important, financial security is important. So you and your parents should be worrying about that, should understand the realities and try to be secure in terms of finance as well. You might have learned about Maslow's hierarchy, അല്ലേ? സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേസിക് നീഡ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. ആ ബേസിക് നീഡ്സും സോഷ്യൽ നീഡ്സും ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ആ മേളിലത്തെ മറ്റേ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് we should change it, but rather we should respect it, accept it and go forward with that. Next question, please. Oh, thank you so much, sir. It was a great point. ശരിക്കും നമ്മൾ ഡ്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ബിഗ് ആയിട്ട് ഡ്രീം വേണം. നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എല്ലാത്തേക്കും മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ. So next question is, these advices are helpful for children. Can some 30 years old escape from this trap? Come again. I missed your voice. That's the question. Okay. These advices are helpful for children. What can someone of 30 years old escape from this trap? So what I understand is like 30 വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? Okay, perfect. Yeah, exactly. So see, 30 വയസ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കതിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, let me just put it in this way. So 30 years ഒരാള് ഒരു 30s എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഒരാളുടെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേസ് ഇടേണ്ട ഒരു വർഷമാണ്. ബേസ് ഇടേണ്ട, ആ കരിയർ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഫ്ലറിഷിങ് ഒരു പക്ഷെ 40s പക്ഷെ 30s ഒരു കരിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേസ് ഇടേണ്ട ഒരു വർഷമാണ്. സോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആംഗിൾ എങ്കിൽ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദിസ് വേ. 30s നിൽക്കുന്ന ഒരാള്, നമ്പർ 1, ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കരിയറിന്റെ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? വളരെ ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക, ഒരു 5 ദിവസം ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക, ദ ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ കരിയർ, the changes happening in the world, the changes happening in technology, the changes happening in job. ഇങ്ങനെ ഒരു 5-6 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിള് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോകത്തുള്ള വാർത്തയെല്ലാം എടുത്ത് നാളെ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെയും ട്വിറ്ററിൽ കൂടെയും ഗൂഗിളിൽ കൂടെയും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലോട്ട് എത്തിക്കും. So you will understand what are the changes happening around. That is number 1.
നമ്പർ 2, ഏതെങ്കിലും ഒരു കരിയർ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക, നിങ്ങൾ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ കരിയർ. ഐ വുഡ് സേ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു കരിയർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ പാഷനേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ആ കരിയർ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ദെൻ 3, ലോകത്തിൽ ഏത് കരിയർ എടുത്താലും അതിനെ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഈവൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാതെ ആ കരിയർ കെട്ടിപ്പടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് കരിയർ എടുത്താലും ആ കരിയറിനെ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കുക. 3, 4, ഏറ്റവും മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ഇംഗ്ലീഷിനും ഹിന്ദിക്കും മലയാളത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് 1 or 2 ഭാഷകൾ കൂടെയെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ബിക്കോസ് the world may or may not become flat, but the importance of language will surely continue there. Okay, ആ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് നമ്പർ 5, നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്കിൽസ്, ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നെറ്റ്വർക്ക്, കൊളാബറേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അൺസർട്ടൈനിറ്റിയെ നന്നായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ചേഞ്ചിങ് വേൾഡിൽ നടക്കുന്ന എന്ത് ചേഞ്ചസിനെയും കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൂടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബണ്ടിലായിട്ട് 30 മുതൽ 32 വയസ്സ് വരെ ഒരു 2 വർഷം നിങ്ങളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു. നമ്പർ 1, നിങ്ങൾ ഒരു കരിയറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. നമ്പർ 2, ഇപ്പോ ഓക്കെ. നമ്പർ 2, ആ കരിയറിനെ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക. നമ്പർ 3, നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക, മറ്റ് ലാംഗ്വേജുകളിലൂടെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്പർ 4, നിങ്ങൾ പരമാവധി ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നമ്പർ 5, ലൈഫ് സ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസോ ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റോ എല്ലാം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക. ഇതിനുള്ള നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് അടുത്ത ഒരു 2 വർഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബേസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ബേസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക, നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് യു വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് നൗ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 25-30 years of time. Because on the go in future, you may be doing multiple jobs in your life than what is the current generation is doing. Current generation 22-ാം വയസ്സിൽ ഒരാൾ ഒരു ജോലിക്ക് കയറിയാൽ അയാൾ 60-ാം വയസ്സ് വരെ അതേ പണി തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് 30-ാം വയസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ 35 വയസ്സ് വരെ ഒരു പണിയും അതിനുശേഷം മറ്റൊരു പണിയും ഒക്കെ നോക്കാം. പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തുടക്കം ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതിനൊരു 2 years നല്ലൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ആയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക. Over to you. I hope I answered in the right way. Yes, sir. So the next question is, will AI affect psychology? I don't think it's like, it's not about will AI affect psychology. AI has already addressed psychology. ഒരു സംശയമില്ല അതിനകത്ത്. So let me just give you 2 examples. Okay, so 2 examples നോക്കിയാൽ, ഞാൻ ഒരു ഓഫീസിൽ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സിഇഒയുടെ ചേംബറിലേക്ക് എത്തി. ഹീസ് എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ. സോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി എന്നെ ഒരു സ്ക്രീന് കാണിച്ചു. ആ സ്ക്രീനിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, എന്റെ ഫോട്ടോയുടെ ക്ലോസ് ക്യാപ്ചറിങ് ഉണ്ട്, അതിനോടൊപ്പം ഒരു ചെറിയ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ആ റിപ്പോർട്ടിനുള്ളിൽ എന്റെ ആ സമയത്തുള്ള ഇമോഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുവായി സംഭവം. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങളിത് ഈസ് എ കമ്പനി ഓഫ് എ വെരി ലാർജ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനി ഇൻ ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദ സിഇഒ ഓഫ് എ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനി ഇൻ ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്. അപ്പൊ പുള്ളി ചെയ്യുന്നത്, ആ കമ്പനിയിൽ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട്, അവരുടെ വാക്കും ബോഡി മൂവ്മെന്റും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട്, അവർ കടന്നു വരുന്ന സമയത്തുള്ള ഇമോഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്, അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം സിഇഒയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോ മീറ്റിങ്ങിനോ നെഗോസിയേഷനോ പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ഇൻഫോംഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോടുകൂടെയാണ് ഈ സിഇഒ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് യു ആർ സേയിങ് ഇസ് ലൈക്ക്, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് കഴിയും. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയെയും ഫേസിനെയും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി, നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ മനസ്സിലാക്കി, അതൊരു സിഇഒയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട്, ആ സിഇഒ അതെല്ലാം പഠിച്ച്, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ബോർഡ് റൂമിൽ നമ്മളുമായിട്ട് മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈക്കോളജിയും മൈൻഡ് സ്റ്റഡീസും AI-യും ഡേറ്റ അനാലിസിസും പാറ്റേൺ റിക്കഗ്നിഷനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡീപ്പർ അനാലിസിസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് ഹൗഎവർ, ഈ സൈക്കോളജിയും ടെക്നോളജിയും എംബഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഇനിയും ഇന്ത്യയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഐ വുഡ് സേ
if we can do a proper study which is connecting human mind to psychology, Dr. Shahid was wisely mentioning about behavior and technology connect ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി സൈക്കോളജി ആസ്പിരൻസിന് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ, so the future would be fabulous for you guys. So I would say it is already connected, it will be more connected, but the academics for that is yet to be evolved. So if somebody is interested in psychology, can do studies in technology also. A blend of that will be giving you a meticulous future. Okay, sir. So the next question is, should I throw away my dreams for the aspirations of my parents? Because I really value my dreams, but I value my parents even more. That's a good question. That's a wonderful question. So I would say you don't need to do that at all. You can മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, പാരന്റ്സ് നിങ്ങളെ ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്, സോ ഇതെന്റെ ഒരു ഓണസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ്, പാരന്റ്സ് നിങ്ങളെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കരിയറിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ചിന്ത കൊണ്ടല്ല, അതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ്. ആ കരിയർ ഭയങ്കര സേഫ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ കൊണ്ടാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാരന്റ്സ്, കേരളത്തിലെ പാരന്റ്സ് കുട്ടികളെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടും മെഡിസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പുഷ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന്. അത് അവർക്ക് ആ പറയുന്ന കരിയറിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല. എത്ര പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എന്താണ് ഡേറ്റ അനാലിസിസിലെ കരിയർ എന്ന്? നമ്മുടെ എത്ര പാരന്റ്സിന് അറിയാമായിരിക്കും ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗിലെ കരിയർ എന്താണെന്ന്, ഡിസൈനിലെയും ഗ്രാഫിക്സിലെയും കരിയർ എന്താണെന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും? സോ വാട്ട് ഐ സേ ഈസ്, നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമിനെ കുറിച്ച് നമ്പർ 1 പാരന്റ്സിനോട് ഒരു ഓപ്പൺ കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുക. ഭയങ്കര നല്ല ഡീപ്പായ, പ്രുഡന്റ് ആയ, ലേൺഡ് ആയ, അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുക. വാശി പിടിക്കലുകളിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. ഭയങ്കര കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം എന്താണോ ആ ഡ്രീം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതുക. ഇതാണ് അമ്മ, ഇതാണ് മമ്മി, ഡാഡി, എന്റെ ഡ്രീം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഡ്രീമിൽ എനിക്ക് ഇന്നത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ, ഇത്ര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഭാവിയിൽ വരുമെന്നാ പറയുന്നത്. ആ വരുന്നതിന് ഇന്ന രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. സോ ഞാനത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അതിനുള്ള സ്കിൽ സെറ്റും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്നെ അതിലേക്ക് വിടുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പൺ കോൺവെർസേഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വാശി പിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പൺ കോൺവെർസേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടുക. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ കോൺവെർസേഷൻ അച്ഛനമ്മമാരുമായിട്ട് നടത്താനുള്ള മെച്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റിയിൽ ആ നല്ലൊരു കോൺവെർസേഷൻ നിങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് യു ഷുഡ് ഡു. സോ നമ്പർ 2 എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനി പാരന്റ്സ് അവിടെ ഒരു അടി ഉണ്ടായി. ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഭയങ്കര ഫാമിലിയുടെ പ്രൊപ്പോണന്റ് ആണ്. കാരണം ലോകം ഫാമിലിയുടേതാണെന്നും ഫാമിലി ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെതാണെന്നും അച്ഛനമ്മമാരെ തമ്മിൽ, കുട്ടികളും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും വാശിയുടെ പുറത്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതല്ല, ഒരു സിനർജിയുടെ പുറത്ത് പോകേണ്ടതുമാണെന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐ വുഡ് സേ, നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടും പാരന്റ്സ് കൺവിൻസ്ഡ് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ, സോ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമിനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒതുക്കി വെക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം, സോ നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ഒരു പാരന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പാരന്റിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ വളർച്ച കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്, അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമിനെ തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക, തൽക്കാലത്തേക്കെന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പാരന്റ്സ് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളൂ. ആ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന്റെ പാരലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസിലും ചെറുതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഒരു 25 വയസ്സോ 26 വയസ്സോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പാരന്റ്സ് ഒന്നും നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരികയില്ലാന്നേ. സോ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ഡ്രീംസിനെ ഒരു സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് ഗ്രൂമപ്പ് ചെയ്യിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തും. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഓൺലി യു വിൽ വിൻ. But for you to win, you don't need to make them lose. Okay, so I would say get into a very productive, prudent and detailed conversation with your parents in the first level. Still, if they're not getting convinced, I would say, so തൽക്കാലത്തേക്ക് അവരെ ഒന്ന് ജയിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോളൂ. അവർ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകും. അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പടിപടിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? 2 കാര്യമാണ്. ഒന്ന് നമ്മൾ ഭാവിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കരിയറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത് തന്നെ പഠിക്കണമെന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അവർ നിങ്ങളെ വിടുന്നത് X എന്നൊരു കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് Y എന്ന കരിയറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കിൽസും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടിക്കോളും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഡിഗ്രി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കരിയറിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഐ വുഡ് സേ യു വിൻ, ബട്ട് നോട്ട് ബൈ ലൂസിങ് ദം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ബിക്കോസ് യു ഹാവ് എ ലോങ് ലൈഫ് ഫോർവേഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി സമയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു 10-23 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്നതൊന്ന് പഠിച്ചോളൂ, വലിയ തെറ്റൊന്നും അതിനകത്തില്ല. എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം, ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ലൈഫ്, മൈ ഡിസിഷൻസ്, മൈ കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഒരു ടു എക്സ്ട്രാ അൾട്രാ ലിബറൽ വെസ്റ്റേൺ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്. ആ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ പിന്നാലെ പോവാതിരിക്കൂ. സോ ദ ലൈഫ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഫാമിലി, ദ ലൈഫ് ഇസ് ഓൾവേസ് പാരന്റ്സ്. യു ഷുഡ് ലവ് യുവർ പാരന്റ്സ്, യു ഷുഡ് ഒബേ യുവർ പാരന്റ്സ്, ഫോളോ യുവർ പാരന്റ്സ്, ബി വിത്ത് ദം, ലീവ് ഫോർ ദം. ആൻഡ് ഒരു 3-4 വർഷം ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ദ ലൈഫ് ഇസ്, ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് ഫോർ യു ഗൈസ്. How would you? I hope I may be hurting some of your sentiments, but this is how I think.
Over to you. That's a great point, sir. Thank you so much. The next question is, how do we find our passion? Oh, that's a great answer. Yeah, that's a great question. So I would say you don't need to dig too much to find out your passion. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണിക്കാത്തത്, തളരാത്തത്, നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് തോന്നുന്നത്, അതാണ് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ. ഓക്കെ, സോ എനിക്കിപ്പോ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു നല്ല ചുട്ടു പൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് 5 മണിക്കൂർ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചാലും ഞാൻ തളരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഒരു 10 പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വീണ്ടും പുസ്തകം വായിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനകത്ത് എന്തോ പാഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങളോട് ഈ കഴിഞ്ഞ 45-50 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഇനിയും സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ സംസാരത്തിനോട് എന്തോ പാഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ ഒരു 9:30, ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് ഒന്നും എടുക്കാറില്ല, ലോങ് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാറില്ല. പക്ഷെ രാവിലെ ഒരു 9 മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ 6, 7, 8, 9 മണി വരെയൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനോടൊരു പാഷൻ ഉണ്ട്. സോ അപ്പോ ഏതിനോടാണോ വളരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി, വളരെ സമയമെടുത്ത്, വളരെ ഡീപ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ തളർന്നു പോവാത്തത്, അതാണ് നമ്മുടെ പാഷൻ. അതാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഈസ് എ പാഷൻ. നല്ലൊരു പാഷനാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. ഉറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഉറങ്ങുക. എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നേ? ഉറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ ഉറങ്ങുക. പക്ഷെ എത്ര കാലം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമെന്നേ? ഉറങ്ങുന്നത് എന്തോ തെറ്റാണെന്ന് കരുതി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനിങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കോ, ഒരു 2 ആഴ്ച കണ്ടിന്യൂസ് ഉറങ്ങിക്കോ, പോട്ടെ 1 മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ഉറങ്ങിക്കോ, വീണ്ടും ഉറങ്ങാൻ തോന്നി വീണ്ടും ഉറങ്ങിക്കോ. ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം നമ്മളെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുകയല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണർന്നോളും, പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തോളും. അതിനോട് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. സോ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ഇസ് ലൈക്ക്, സോ എന്തിനോടാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഡീപ്പറായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ്, പലപ്പോഴും പാഷനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് we can only be passionate about something we do, but something we know. You cannot be passionate about some career or some stream or some areas in life which you don't know about at all. So അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയാവോ? You try to understand about different career tracks, different changes happening in the world, different scenarios where you can excel in your life. അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഹൊറൈസൺ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേതിലാണോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ദാറ്റ്സ് വെർ യുവർ പാഷൻ ഈസ്. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പാഷനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താതിരിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം. നമുക്ക് ഒന്നിനോടും പാഷൻ തോന്നാതിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. പല ആൾക്കാരും ഒരുപാട് കരിയർ ആസ്പിറേഷൻസ് മനസ്സിലുണ്ടായിട്ട് അത് നേടാൻ പറ്റാത്തവരല്ല കൂടുതൽ, മറിച്ച് ഒരു കരിയർ ആസ്പിറേഷനും ഒരു ആംബിഷനും ഒരു പ്ലാനും ഒരു പാഷനും ഇല്ലാത്തവരുടെ എണ്ണമാണ് കൂടുതൽ. അതിന്റെ കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാത്തതാണ്. സോ ഐ വുഡ് സേ നമ്പർ 1, you try to explore the entire avenue of career around. That is the first step you have. അതിൽ ഓരോന്നിലും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ആ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏതിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നിർത്താതെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്, guys, your passion is there. You don't need to dig too much for that. Over to you. Okay, sir. Thank you. So next question is, how entrepreneurship can be built from home, or what all the things that I must do that my brother and sister fellow can be so? Okay, point number 1, you be an entrepreneur. Or if you're a parent be an entrepreneur. If you're a brother, the brother be an entrepreneur. And being an entrepreneur, you don't need to be a Tata or Birla or Adani or Ambani or Bill Gates or Zuckerberg. You can start selling something online and you be an entrepreneur. കാരണം entrepreneurship പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. I did my masters in business studies from, wherever it is, masters from business studies by spending 1 full year. Okay, I became an intern to the same university's business department for another year. And I learned strategic management from one of the most prestigious elite universities in the world. But I would say I learned more about entrepreneurship after starting a company and doing something by myself. So, number 1, ആ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുക. നമ്പർ 2, അവരെ കൂടുതൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നോക്കൂ, നല്ല ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ വഴിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചെരുപ്പ് കുത്തുന്ന ഒരാൾ പോലും ആയിരിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഞാന് ഒരിക്കല് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രീറ്റ് സെല്ലർ, ഓക്കെ, ആ സ്ട്രീറ്റ് സെല്ലറിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ എന്തോ ഒരു കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ സംസാരിച്ച് നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും സോ പുള്ളി പറയാ, ഞാൻ ചേട്ടാ ഒരുപാട് പ്രശ്നം കാണല്ലേ, എന്താ ചെയ്യുക, ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുള്ളി പറഞ്ഞാണ്, പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആര് നോക്കുന്നു സാറേ, പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പലതും കാണുമായിരിക്കും, നമ്മൾ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കിയാൽ പോരെ, നമ്മളിത് എങ്ങനെ
അയാൾ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള വാക്കൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കടന്ന് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ പോരെന്നേ. So that's a great learning, you know. So he himself is an entrepreneur, even though he may be earning hardly 500 or 600 rupees a day, but he's a great entrepreneur. So ഈ ലേണിംഗ് നമുക്കൊരു ഓണ്ടർപ്രണറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിക്കലാണെങ്കിൽ, രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രദറിനെയും സിസ്റ്ററിനെയും കൂടുതൽ ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സുമായിട്ട്. കാരണം അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമുക്ക് ഓണ്ടർപ്രണറിനെ ഒന്നും പരിചയമില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കും. വേണ്ട, പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് പെട്ടിക്കട അടുത്തും ചേട്ടനടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയെന്നേ. ഓക്കെ, അവിടെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. ആ ഓണ്ടർപ്രണറിനോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി. അത് സംസാരിപ്പിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് നമ്പർ 2. നമ്പർ 3, കുഞ്ഞായിട്ടാണെങ്കിലും അവനൊരു പടം വരയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ഇട്ടിട്ട് വിറ്റിട്ടായിരിക്കാം. കുഞ്ഞായിട്ടായാലും അവനെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആക്കി കൊണ്ടുവരിക. സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ ഇനി അവൻ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത, നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ലോകത്തുണ്ടാവും. ബട്ട് you can ask him to read books, or listen to stories, or listen to interviews, kind of that. So ആ ഒരു രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് അവനെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Over to you. Okay, sir. Thank you so much. So the rest questions will be dealt offline, or we will have a session. Okay. So thank you so much for your valuable time. There's so much knowledge. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി, ഒരുപാട് wisdom കൊണ്ട് update ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ പാരന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മളുടെ വീട്ടിലാണ് ഇംപ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. സോ അതിലേക്ക് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് സാർ തന്നു. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. So now we would love to give you an e-certificate as a token of our love. Pleasure. Thank you. Thank you very much. And it was a great opportunity. Very nice to interact with you all, guys. So I hope the time around an hour time you spend with me is fruitful for you. So give me any comments, suggestions, or any changes you wish to for me to do in my life to move forward. So all the very best for the further sessions, for the future participants, everything. So wish you all the best. Thank you very much once again. Thank you. Bye. Shall I leave? Thank you, sir. Shall I leave, Ajulisha? Yeah, you can. Pleasure. Bye-bye. Yes, sir. Yes, sir, you can. Thank you. So guys, so next we have a great and a special guest. So it is not introducing by me, it is going to be introduced by my beloved companion Huda. So talking about her, she is a mind power trainer, life coach and mentor at ADN House. Also, she is a radical healer. So now let me welcome my beloved teammate Huda. So Huda, hands over to you. Hi, thank you so much, Ajulisha. Thank you, Mr. Prine Parameswar, for this wonderful session. I know all the audience are curiously waiting for the next session. So next on, we have outrageously outstanding personalities to guide and offer us insights, planning to an execution. So we're having panel discussion on the topic, importance of career counseling and psychometric testing in India. I would like to introduce the moderator of this panel discussion, Mr. Mohammed Shambil sir, who is a founder and CEO of CHUB and Chief Executive Director at Edumia. KC Mohammed Shambil mastered aeronautics at Anna University, but has also displayed admirable skill in lending wing for young minds to fly to. Proudly recognizing himself as an educationalist, Shambil is here to bewilder us by taking our imaginations to flight with delight. So welcome, Mr. Mohammed Shambil, sir. Thank you. Okay, thank you so much. We are moving on to the next panelist, who is famous for his wise career advice and training a massive number of students in his career stretching for 11 years until now. He is a chief career consultant in the Center for Career Education and Research and the Center for Career Education and Research in Thrissur. Let's listen rapidly to what he has to say from the job experiences he has attained from long years of service. And he is none other than Shamir CK. Please welcome, sir. Okay, fine. Thank you, sir. Immensely proud and privileged to host the founding director of Kerala Career Development and one of the
youngest education counselors in India, having accrued deep insights and ideas of guiding the upcoming generation. His age is a betrayal to the wisdom he speaks and potential he inspires. Having served many prestigious institutions and universities, he has covered more than 20,000 under his guiding wing in India and abroad. Sir, it is an honor indeed to witness your excellence displayed to us today. So please welcome Mr. Nizam Falak, sir, to this panel discussion. Thank you. Thank you. Okay, thank you so much, sir. So next we have Mr. Babu Palipatu, sir. Here he is a professional counselor whose sole aim is to raise awareness on different career options available for the youth in the upcoming job markets and to orient their lives into following their innermost desire and passion. He is an MSc in clinical psychology and diploma in career counseling guidance. His influential and pertinent counsel has reached to people of various age and groups and have provided much needed direction to this confused, potentially immense reference. He has conducted more than 2,000 career motivation and counseling classes. Indeed, it's equally immense honor to host him today. So I welcome Mr. Babu Palipatu, sir. Thank you. Thank you so much, sir. So we are moving on to the next panelist, Jalil, sir, and cutting across through the age boundaries and backgrounds. Jalil MS is the director and chief mentor at Career Guru with over 20 years of experience in career guidance and ostentatiously displaying his expertise in over 4,000 plus venues. As qualified speaker, he has no less than 10 lakh beneficiaries. We hope we can use his luminous streaks of success as a navigator and guide to our destiny. Welcome you, sir. Okay, so we having these 5 great people here. So happy and grateful to host you all today. Once again, welcome you all. Here I'm handovering this session to the moderator, Mr. Mohammed Shambil, sir, for the auspicious panel discussion. So, sir, please. Hello, Mr. Shambil. May I take over that? Yeah. Dear coordinators of 3GME Life, there is a slight change as we got the information. Mr. Shambil will be handling the panel. I mean, he will be a member of the panel discussion, and myself, Shamir CK, would be the moderator. So we had a official communication in such a way. പക്ഷെ ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റർ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിൽ മോഡറേറ്ററുടെ പേര് വേറെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വിത്ത് പെർമിഷൻ ഫ്രം ദി the coordinator of this program, നിങ്ങളുടെ പെർമിഷനോട് കൂടിയിട്ട് മോഡറേറ്ററുടെ പൊസിഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. May I proceed? Yeah, sure, sir. You can proceed. Okay, so myself, Shamir CK, Chief Career Analyst, Career Division of Tusharam Counseling and Career Guidance Center, Thrissur. And our panel members will be our renowned career guru MS Jalil sir, Babu Pallipat sir, CK Muhammad Shambil and Advocate Nizam Falak. ഇവർ 4 പേരുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാനൽ ഡിസ്കഷൻസിൽ കീനോട്ട്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. And I'm very happy to become a part of this such a wonderful initiative in career ecosystem in India. This is the one of the pioneer step we career counselors, stakeholders has taken to promote the career guidance facilities and career services for the benefit of our student community. I'm really appreciate and I'm very thankful to invite me to host or moderate this program. So വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് നമുക്കുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി pressing demand of our education system, authentic career counseling and authentic career assessment test and its importance in Indian context. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ടോപ്പിക് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ
നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സും ടെക്നോക്രാറ്റ്സിനുമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പാനൽ ആയിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കീനോട്ട്സ്, അവരുടെ ഇൻപുട്സ് കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളും പാരൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കരിയർ അസസ്മെന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ ഉള്ള ഒരു സാങ്കേതിക സങ്കേതമാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പേരൻസും കുട്ടികളും ഇപ്പോഴും അധികം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. കരിയർ ഗൈഡൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി ആർ ദി ടോപ്പ് ഇൻ ലിറ്ററസി റേറ്റ്. വ്യത്യസ്ത കരിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെക്കുറിച്ചും പഠന വഴികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അറിവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് മലയാളി സമൂഹം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മുടെ യൂത്തിനെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കരിയറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം. ഇവിടെ ആണ് കരിയർ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെയും കരിയർ അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റിന്റെയും പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. 1908 ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സെമിനാർ തലം വരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ കരിയർ അസസ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ കരിയർ കൗൺസിലിംഗും ഒക്കെ കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി 1938 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കരിയർ ഓറിയന്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കരിയർ പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ കൃത്യമായ ടോപ്പ് കരിയർ ചോയ്സിലേക്ക് കൈപിടിച്ചെത്തിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ കരിയർ അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റുകൾക്കും കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സിനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ സൈക്കോളജിക്കൽ കരിയർ സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോമെട്രിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെസ്റ്റുകളും അതിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്കും ഇന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്കും നമ്മൾ കോർത്തിണക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ സാധിക്കുന്ന പാനലിസ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഓരോ പാനലിസ്റ്റിനും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവസരം നൽകുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രിയ കരിയർ ഗുരു MS ജലീൽ സാറിനെയാണ്. കേരളത്തിൽ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത ഒരു കരിയർ കൗൺസിലർ, കേരള ജനതയ്ക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത, അതിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ മുതൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വളരെ എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയ ജലീൽ സാർ പാനലിൽ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുവാനായിട്ട് 10 മിനിറ്റ് സംവദിക്കുവാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഡിയർ ജലീൽ സാർ, പ്ലീസ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് ടോപ്പിക്. എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. നിസാം ഫലാഹ് ഉണ്ട്, ബാബു പള്ളിപ്പാട്ടുണ്ട്, ഷംവീലുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ അതിന്റെ തിയറട്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഞാൻ അതിൽ അജ്ഞനാണെന്നല്ല, അതിൽ താല്പര്യമില്ല. തിയറി ഒരു ഇക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ 4 ഇക്കണോമിസ്റ്റുകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 10 തിയറികളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയാം. ഞാനൊരു 20 കൊല്ലമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ 1-on-1 കൗൺസിലിംഗ്, അതും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 20 വർഷമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലക്ക് ഞാൻ അനുഭവങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം അതിന്റെ തിയറട്ടിക്കൽ പാർട്സ് നിസാം ഫലാഹും ബാബു പള്ളിപ്പാട് സാറും ഷംവീൽ സാറും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനോട് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് അല്ല, ഒരു അവസാനമല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെത് എന്ന് അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുകളുടെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷനും നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകളും സ്കിൽ സെറ്റുകളും കൃത്യമായി ചേരുന്നിടത്താണ് ഏറ്റവും നല്ല കരിയർ ചോയ്സസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തത്, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഒരിക്കലും ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ പോകണം, വേറൊന്നും പോകരുതെന്നോ MBBS തന്നെ പോകണം, വേറൊന്നിലേക്കും പോകരുതെന്നോ എന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓപ്ഷൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻസ് 1, 2, 3, 4. കേരളത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേരത്തെ ഷമീർ പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് അഹങ്കാരങ്ങളുടെ തിണ്ണബലുള്ള ആളുകളാണ്. നമ്മൾ ഭയങ്കര എൻലൈറ്റൻഡ് ആണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയതോ മറ്റുള്ളവരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച്. ആ തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്ക് ഒരുപാട് അഹങ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിൽ പുറം ലോകത്ത് നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റഡീസും പഠനങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ്, വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് പറയുന്നത്, ഒരു 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രം ഒരാളുടെ കരിയർ നിർണ്ണയിക്കില്ല എന്നതാണ്.
മറിച്ച് 2-3 ദിവസമോ കുറെ അധികം ടൈമോ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് കുട്ടിയുടെ ഇന്ററാക്ഷനും സോഷ്യൽ കോഷ്യന്റും ക്രിയേറ്റീവ് കോഷ്യന്റും ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റും ഒപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റുകളും പേഴ്സണാലിറ്റിയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരാളുടെ കരിയർ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സ് കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മളെ കരിയർ സെലക്ഷന്റെ രീതി എങ്ങനെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സെയിന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് സ്കൂൾ ദേവഗിരിയിലായിരുന്നു. അവിടെ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിലായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 500ഓളം കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുത്ത വലിയൊരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾ ക്ലൂലെസ് ആണ്. നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, നമുക്ക് 2 രീതിയിലുള്ള കരിയർ പ്ലാനിങ് ആണ് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഒരു ഫോർവേഡ് കരിയർ പ്ലാനിങ്, മെജോറിറ്റി അതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ. എന്താണ് ഈ ഫോർവേഡ് കരിയർ പ്ലാനിങ്? +2 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാവുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പാരൻസോ ടീച്ചേഴ്സോ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും, എന്താ കുഞ്ഞെ നിന്റെ തീരുമാനം? അപ്പൊ പറയുന്നൊരു മറുപടി ഉണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭീകരവും ഏറ്റവും ഒരു നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രതികരണം വരും ചിലപ്പോ. അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കണ്ടേ? ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഏതാണ്? എല്ലാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ മാർക്ക് കൂടുതലുള്ള ഫിസിക്സ് ആയാലും ആയിക്കോട്ടെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന TNSന്റെ സർവേ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ 72% റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ ദ പാരന്റ്സ് ചോയ്സസ്. അത് സത്യത്തിൽ ആ വാദത്തോട് നമുക്ക് ഒരു തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് അതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഒരു പാരന്റും കുട്ടിയോട് ഇന്നതെടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ കയറിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം തരികയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ മൊത്തത്തിലോ ഇല്ല. പക്ഷേ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ? നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചോയ്സസ് ഇല്ലാത്തടുത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പാരൻസിൻ്റെയോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ ചോയ്സസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിരം സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് TNS സർവേ അത്ര കൃത്യമായിട്ട് 72% കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത്, നാഷണൽ കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ പോലുള്ള അമേരിക്കൻ ഏജൻസികൾ നടത്തിയ പല പഠനങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ, അതുപോലെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ ഒരു പഠനം രസകരമാണത്. സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ പഠനമൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ, ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഏതാണ്ട് 65%-ലധികം ആ ഫീൽഡിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഫിറ്റ് അല്ല എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസും അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസും ജനറൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് ഒക്കെ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ 35% തങ്ങളുടെ കരിയർ ചോയ്സസ് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അതിനൊരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ചോയ്സസിലേക്ക് വരുന്ന. ഈ അടുത്തൊരു പയ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചു കേട്ടോ. അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, നല്ലൊരു കോഴ്സ് വേണം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നല്ല കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പഠിക്കാനുണ്ടാവരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് കേൾക്കുന്നത്, ഒന്നും പഠിക്കാനില്ലാത്ത കോഴ്സ്. അപ്പൊ ആളുകളുടെ കരിയർ ചോയ്സസിന്റെ ആ രീതി ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ഹയർ സെക്കൻഡറി 2000, എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട്, 2000 മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവരുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി കൂടിയായിരുന്നു, ഏതാണ്ട് 25ഓളം സെലക്ടഡ് അധ്യാപകർക്ക് 2000 മുതൽ അന്ന് കോച്ചിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തു, ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു, ഒരുപാട് അധ്യാപകരെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. ദെൻ അത് വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ട് നടത്തി. എന്നിട്ടുമാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സങ്കടകരം. പലപ്പോഴും ഇത്തരം വ്യവസ്ഥാപിതമായ സംവിധാനങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് പാരൻസും കുട്ടികളും കുറവായത് കൊണ്ടാവാം ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, കൂടുതലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷം ഒരു 6 ലക്ഷം കാൻഡിഡേറ്റ്സിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ പ്രസക്തിയൊക്കെ ഒന്ന് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു റെലവൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് അവസാനം വാക്കല്ല എങ്കിൽ പോലും കുട്ടികളുടെ സ്കിൽസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, കുട്ടികളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഏതൊക്കെ കരിയർ ചോയ്സിലേക്ക് വരാം, ന്യൂമറിക്കൽ സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കരിയർ ചോയ്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും യോജിക്കുക, സ്പേഷ്യൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മാച്ചിങ് കരിയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന കരിയർ ചോയ്സസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസുകളെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലെങ്കിലും വന്നാലേ അതോടൊപ്പം ഒരു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഞാൻ എൻ്റെ മോളോട് പറഞ്ഞത് +2 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നീ ഒരു വർഷം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്തു, അതിനുള്ള പൈസ ഞാൻ തരാം, സേഫ്റ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ നോക്കിക്കൊള്ളാം. അങ്ങനെ നോക്കി നീ യാത്ര ചെയ്യാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ എത്ര പൈസയാണോ അത്രയും പൈസ ആയിക്കോട്ടെ. അതോടൊപ്പം അവളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവളുടെ ക്യാമ്പുകളിലും സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ വരുന്ന, സോഷ്യൽ ലിവിങ് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കും വിടുന്നുണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് വ്യവസ്ഥാപിതമായി വിലയിരുത്തി
നമുക്ക് അവരെ കൃത്യമായ ഒരു കരിയറിൽ. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഒരു യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് പലതുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് പല ആളുകളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നീ ഒരു സെലക്ഷനിലേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്നാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ആ ഒരു ടൈപ്പിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന പാരൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊന്നും ഞാൻ എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കേസുകളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഈ ഒരു മനോഭാവവും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കരിയർ ഓറിയന്റേഷൻ വരും, നല്ല കരിയർ ചോയ്സ്. പക്ഷേ സംഭവിക്കുന്ന മെജോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസും ഈ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പലപ്പോഴും കൂട്ടുകാർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതോ അതല്ല ഈ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന. നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും കേരളത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈല്. നമുക്ക് സോറി ടു സേ ദാറ്റ് ഒരു സീസണൽ പ്രാന്ത് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കരിയർ സെലക്ഷനിൽ കേരളത്തിന് എപ്പോഴും ഉള്ളത് ഒരു സീസണൽ പ്രാന്താണ്. ഈ കൊല്ലം സൈക്കോളജി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നാട്ടുകാർ മൊത്തം സൈക്കോളജിയുടെ പിന്നാലെയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ സെൻസിറ്റീവായ ആളുകളൊക്കെ പോയി അതെടുത്തിട്ട് നാട്ടിലെ മുഴുവൻ കൂട്ടക്കരച്ചിലാണ് ഇപ്പൊ സൈക്കോളജി എടുത്തിട്ട്. ഇപ്പൊ കേട്ട് ഫോറൻസിക്സ് ആണ് കരിയർ, നീ എല്ലാവരും ഫോറൻസിക്സിന് വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബയോടെക്നോളജി ആണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കരിയർ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ജോലിയാവും, എല്ലാവർക്കും ജോലിയായി. ഈ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കരിയർ ചോയ്സസിലേക്ക്. ഈ ഒരു പ്രത്യേകത. മറ്റൊന്ന്, സ്വന്തമായിട്ട് ചോയ്സസ് ഇല്ലാത്തടത്ത് പാരന്റ്സിന്റെ ചോയ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് ഒരു സർക്കിൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസുകളിലൂടെ ആവാം. ഇങ്ങനെ പലതും ഘടകങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിസന്ധിയിൽ, ദശാസന്ധിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകളും സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളും അതിന്റെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായ പാർട്ട് വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സിജി ഒക്കെ പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ, സെന്റർ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഇന്ത്യയും ഏതാണ്ട് സത്യത്തിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസിന്റെ തുടക്കമിട്ടത് ഞാൻ പറയാ സിജി ആണെന്നാണ്. സിജിയാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ സിജിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് അത് മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ ശുഭോദർക്കമായ കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തി കരിയർ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങൾ പിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, കുറച്ചുകൂടി ഓതന്റിക് ആയ വേൾഡ് ക്ലാസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പിയേഴ്സിന്റെ ടെസ്റ്റിന്റെ ഇന്ത്യൻ വേർഷനും ഗ്ലോബൽ വേർഷനും ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഓപ്ഷൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു ഓവർനൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കരിയർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഒരു സ്കാനിങ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറെ സ്കിൽസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പാഷനും നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷനും ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റുകളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു പരിധി വരെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ സഹായകമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. എന്തായാലും ട്രെൻഡ് മാറണം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പാരൻസും എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സയന്റിഫിക് ആയ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. ഇനി അതോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു 10 കൊല്ലം കേരളത്തെയും ഇന്ത്യയും ലോകത്തെയും സംഭവിച്ചിടത്തോളം വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായ ഒരു ടൈമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 1 to 0, 0 to 1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പീറ്റർ തെയിലിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകവും അതുപോലെ മെക്കൻസി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോ ഓർഡിനറി ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വളരെ രസകരമായ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. വരാൻ പോകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ഘടകങ്ങളായിരിക്കും ലോകത്തിന്റെ വ്യാവസായിക കരിയർ സങ്കല്പങ്ങളെ തകിടം മറിക്കുകയും മാറ്റിമറിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന വളരെ രസകരമായ ഒരു കണ്ടെത്തലുണ്ട്. വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് സർവേ റിപ്പോർട്ടുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രോത്ത്, ആ വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രോത്തിന് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്രോത്ത് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസേഷനിലെ കൂടെ ഫോട്ടോ ടൈപ്പ് കോപ്പി ചെയ്യാന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രോത്തിലേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയും ടെക്നോളജിയും വരുന്നില്ല എന്ന സങ്കടകരമായ വസ്തുതയും വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും ഇൻട്രസ്റ്റും പേഴ്സണാലിറ്റിയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കരിയർ ചോയ്സസിലേക്ക് കൃത്യമായ ഒരു സമഗ്രമായ ചോയ്സിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കണം. അതിന് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പരിധി വരെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് സഹായകമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തു. ഓവർ ടു അതേഴ്സ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു ജലീൽ സാർ. വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് സാറ് പോയിന്റിലേക്ക് വന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓവർഫ്ലോ ഉള്ള സമയത്ത് അതൊന്ന് ചാനലൈസ് ചെയ്യുവാനും കുട്ടികളുടെയും പാരൻസിൻ്റെയും കരിയർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് സാറിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളും പാരൻസും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. തീർച്ചയായിട്ടും സാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ വളരെ ചിന്തോദ്ദീപകമായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞത് സാറിൻ്റെ മകൾക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ഓഫർ
വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. അതായത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ കരിയർ എക്സ്പ്ലോറേഷനെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സാർ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. ഈ ക്ലാസ് ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പാരന്റ്സും കുട്ടികളും കുറച്ചുകൂടി ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് കരിയർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അവരെ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ബാബു സർ, with the permission from Jalil sir, may I move on to the next panelist? Sure. Sir, വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇല്ല, നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ പിന്നെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. So let me move on to Babu Pallipat sir. He is a renowned career expert and he is a section officer in MG University. Career guidance മേഖലയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി വളരെ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ക്ലാസ്സിലെടുത്ത് വളരെ പേരുകെട്ടൊരു ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് ഡിയർ ബാബു പള്ളിപ്പട്ട് സർ. നമ്മുടെ ജലീൽ സാർ പറഞ്ഞു വെച്ച പോയിന്റിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ജലീൽ സാറ് നമുക്ക് ഇട്ട് തന്ന 3 പോയിന്റ്സ്. ഒന്ന്, സ്കിൽസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല, കരിയർ പേഴ്സണാലിറ്റി, കരിയർ ഓറിയന്റേഷൻ പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് കരിയർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് സാറ് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ മലയാളി പേരൻസും കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് വന്നത് ആ കുട്ടി ജസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഫീസിൽ വന്നത്. ദെൻ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 by 1 ആയിട്ട് ആ ലിസ്റ്റ് നീണ്ടു പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ അവർക്കൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കരിയർ അസസ്മെന്റിന്റെ ഒരു സാധ്യത അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ നമ്മുടെ പാരൻസും കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ഒരു കരിയർ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുവാൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. സാറിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് എങ്ങനെ കരിയർ അസസ്മെന്റിന്റെയും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന്റെയും പ്രാധാന്യം കുട്ടികൾക്കും പാരൻസിനും എങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സാറിൽ നിന്നും അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊപ്പം സാറിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ്സും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. കേൾക്കാമോ? ഷമീർ സാർ, റെസ്പെക്ടഡ് പാനൽ മെമ്പേഴ്സ്, വളരെ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് കാണുന്ന ജലീൽ സാർ അടക്കം എല്ലാവരും ഇതിനകത്തുണ്ട്. കാരണം സാറിന് കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊന്ന് കുറെ നാളായി. അവസാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടതാണ്. ഇടയ്ക്ക് 1-2 സാറ് തിരക്കിലായിരുന്നു, ഞാനും ഇതിന്റെ കുറെ തിരക്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. എങ്കിലും സാറ് പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി എന്ന പോലെ സാർ ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. സാർ പറഞ്ഞത് തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അയക്കാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 1 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ വന്നിരുന്നാൽ അയാളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കുറെ ചോദ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇയാളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്, ഇയാളുടെ മികവ് എന്താണ്, പ്രാപ്തി എന്താണെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മാന്ത്രിക വടിയൊക്കെ കരിയർ ഗൈഡുമാർ എന്നാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത്. അത് ഏറ്റവും തെറ്റായ കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു വയറ്റിലൊരു അസ്വാസ്ഥ്യം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതിന്റെ പാറ്റേൺ മാറി. അപ്പോൾ വലിയ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഒത്തിരി സമയം എടുത്താണ് പലപ്പോഴും ഒരാളുടെ മികവ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അതുപോലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക മൊമെന്റിൽ വേറെ ചില സാഹചര്യം കൊണ്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആകാം. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഞാൻ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കാര്യമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സേവനത്തിനായി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച ആളല്ല. പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മാരിറ്റസ്ബർഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായി ജീവിതത്തിലെ ഈ ബാരിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വക്കീൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജോലിയിലേക്കുള്ള തന്റെ സാധ്യതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന്റെ വല്ലാത്തൊരു പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്. അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്ഷണ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ മുൻപോട്ട് വന്ന സ്വാമിനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായ കാർഷിക ഗവേഷണത്തിന്റെ പിതാവെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ശരിക്കും മദ്രാസില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഒരു മെഡിക്കൽ പഠനത്തിലേക്ക് പോയ ആളാണ്. ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിന്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ തനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് അന്ന് 19 വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന തോന്നലാണ് മെഡിസിൻ എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം വിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം മദ്രാസിലെ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേരുന്നതും പിന്നീടുള്ളത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയോ വെച്ച് നമുക്ക് മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് തുടരാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന്
തീർത്ത് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നത് ഒരു സത്യമാണ്. പക്ഷെ പോലും എപ്പോഴും നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടിയോട് പറയാറുണ്ട്, നേരെ നോക്കണം, അങ്ങോട്ട് നോക്കരുത്, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് പോലെ കൃത്യമായി ഒരു വളയത്തിനുള്ളിലൂടെ പരിശീലിച്ച് വരുന്നതിന് മികവും പ്രാപ്തിയും കിട്ടിയാൽ പിൽക്കാലത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് കൂടുതൽ സാധ്യത ഉണ്ടാകും എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകളും അതുപോലെ അനുബന്ധമായ ടൂൾസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ മികവിനെ ഒരു പരിധിയോളം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നത് സത്യമാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ, സാമൂഹ്യാവസ്ഥകൾ, അനുബന്ധമായി വന്നു ചേരുന്ന അനവധിയായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുമെന്ന ഒരു 60% സാധ്യത മാറാനുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യമായ കാര്യം. അതാണ് ഒരു കാര്യം ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയാൻ. മറ്റൊന്ന്, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കരിയർ എന്ന വാക്കിന്, ഞാൻ കരിയർ എന്ന വാക്കിന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അർത്ഥം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം നമുക്കൊരു ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തിവിടെ തുടക്കത്തില് ഇതിന്റെ ഇനാഗുറൽ സെക്ഷനിൽ സാറ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഒരുതരം പാഷനായി മാറിയിട്ട് ഒടുവിൽ നമുക്കത് എന്ത് ലഭിക്കണം, നമ്മളത് ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഇടങ്ങളിൽ ചെല്ലും, എല്ലാം കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ജീവിതം പൂർണ്ണമായി സമ്പൂർണ്ണമായി എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്ലഷർ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷണൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുമോ? അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കവി പറയുന്നത് പോലെ ദുഃഖിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ നിർബന്ധ ജീവിതം ആർക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ എന്തിനോ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറത്ത് സ്വാർത്ഥകമായി എന്ന് തോന്നലുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പര്യാപ്തമാം വിധം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഏറെക്കുറെ ജീവിതം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് കരിയർ? കരിയർ ഈസ് ലൈഫ് ഇറ്റ്സെൽഫ്, നത്തിങ് മോർ. ദാറ്റ് മീൻസ് വി കനോട്ട് ടേക്ക് എനിത്തിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. ലൈഫ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ജീവിതം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ജീവിതം തന്നെ ആണ് കരിയർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇനിയും മലയാളി പേരൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ജലീൽ സാർ പറഞ്ഞത്, കൊച്ചിനോട് പറഞ്ഞത്, മോളെ യു ട്രാവൽ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. നമ്മൾ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇപ്പോഴും 19-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ നിൽക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്പിലെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിരാം. കുട്ടികൾ 12-ാം ക്ലാസ്സോ 10-ാം ക്ലാസ്സോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വർഷക്കാലം അവന്റെ ടൂർ പീരീഡാണ്. ടൂർ മീൻസ് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനല്ല, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ഇണക്കി ചേർക്കാമെന്ന് അവന് മനസ്സിലാക്കാൻ മുഖാമുഖം നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ ആർജിക്കുന്ന പ്രൈമറി എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് അവിടെ നടക്കുക. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ചിത്രം വരും. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്, മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച്, ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ചില പ്രത്യേകതരം ജോലികളും പ്രത്യേകതരം പദവികളും സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകുന്നു, അത് പ്രത്യേകമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന ഒന്നിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് കരിയർ എന്നത് ഒരു തൊഴിൽ മാത്രമായി ചെറുതായി പോകുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലെ പ്രശ്നം. സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു സീസണൽ ആണ് എന്ന് ജലീൽ സാർ പറഞ്ഞതിന് കാരണം അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എത്രയോ തവണ നമ്മൾ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തി കേട്ടാലും ഒരു മടിയും കൂടാതെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഫിനാൻസിൽ ഇന്നും നമ്മൾ പണം അടയ്ക്കും. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇത് കിട്ടുമോ എന്നറിയാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പണം അല്ലെങ്കിൽ പദവി അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അംഗീകാരം എന്താണോ നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതിനെ അനുബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട്, അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒരു സോഷ്യോളജിക്കലാണ്. കാരണം നൂറ്റാണ്ടുകളായി, ഒരുപക്ഷെ ഒരു 3000-ഓ 4000-ഓ വർഷമായി പ്രത്യേകമായി വളരെ കൃത്യമായി ഇങ്ങനെ തട്ടുകൾ തിരിച്ച് തൊഴിലും ജോലിയും നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക തൊഴിൽ സമൂഹത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതയായി മാറുകയും അത് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തിന് മാത്രം എഴുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലോകം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചില തൊഴിലുകൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന തൊഴിലുകൾ നമ്മൾക്ക് വേണമെന്ന് പലപ്പോഴും മലയാളി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം. മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതുമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കരിയർ ഗൈഡുകൾ എന്ന രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം കാണുന്ന 100 കണക്കിനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും പോയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അവരെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായ കോഴ്സ് വളരെ ഗംഭീരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടോ പേരൻസിനെ കൊണ്ടോ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അഡ്മിഷൻ അവിടെ ക്രമീകരിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ലാഭം, ആ ലാഭത്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ 99% കരിയർ ഗൈഡൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന.
പലർക്കും നടത്തുന്നത് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടു, ഒരാളുടെ നാഡി പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട്, അത് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഒരുതരം തട്ടിക്കൂട്ട് ഏർപ്പാടാവുകയും ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു പിൻബലവും ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ധാരാളം ആളുകളാണ് ഈ മേഖലയുടെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി ശാസ്ത്രീയമായ വഴികൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതിൽ തന്നെ ജലീൽ സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, എല്ലാ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ തുടരുന്നത് ഒരു യൂറോപ്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സോഷ്യോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മെഡിസിൻ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്നത് അതൊരു സോഷ്യോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് അതിൽ. കാരണം നൂറ്റാണ്ട് ഞാനത് അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ഇടയ്ക്ക് ആ കാര്യം കുട്ടികളുമായി ഷെയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യനൈസ് ചെയ്ത, അതിൽ തന്നെ കേരളൈറ്റ് ചെയ്ത, അതിൽ തന്നെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇടുക്കിക്കാരനായ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു കസ്റ്റമൈസേഷൻ നടത്തിയതാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ കുട്ടിക്ക്, ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകതകളുമായി ചേർന്ന് വന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതൊരിക്കലും എറണാകുളം നഗരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നാവില്ല. കാരണം ഇടുക്കിയിലെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നയാളും എറണാകുളത്ത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയും ഒരേ സിലബസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും അവർക്കൊരു ഇമ്പാർട്ടിങ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുകളുടെയും പരിചയങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വ്യത്യാസത്തിൽ വളരെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തില് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, അത് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവായ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 18 വയസ്സ് മുതൽ ഏകദേശം ഒരു 30 വയസ്സിനിടയിലാണ്. ഈ 18 വയസ്സിനും 30 വയസ്സിനും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിലെ, കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ എവിടെയാണ്? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യണം. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കുട്ടി 18ാമത്തെ വയസ്സിൽ +2 കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 19, 20, 21 അയാള് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 25ാമത്തെ വയസ്സിൽ അയാള് MSc കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ഒരു 3 മുതൽ 4 വർഷം കൊണ്ട് അയാൾ PhD കഴിഞ്ഞാൽ 30ഓ 31ഓ വയസ്സിലാണ് അവന്റെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ജോലി 32ാമത്തെ വയസ്സിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ അവൻ എന്താ ചെയ്യുക? അവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുകയോ, ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുകയോ, വീടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുകയോ, മേഖലയിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകും. സോ ദർ ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ദ damned change we demand in the, that is the duration of study activity. യൂറോപ്പിലെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 19 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് ഈസ് ഫ്രീ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പുതിയ പദ്ധതിയിൽ വരേണ്ടതുണ്ട്. ലാസ്റ്റ്ലി സാറിവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ചരിത്രകാരനും സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന യുവാൻ നോവെ ഹരാരി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങളും ഞാനും ആർജിച്ചു വെച്ച ഒരറിവും നിങ്ങളും ഞാനും ആർജിച്ചു വെച്ച ഒരു പദ്ധതിയുമല്ല 2040കളിലും 50കളിലും വരുന്നത്. കാരണം ഇന്ന് ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് 80% തൊഴിലുകളും 40കളോടുകൂടി ഇല്ലാതാകും. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാൾ തന്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചാൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു 10 തവണയെങ്കിലും കരിയർ മാറേണ്ടി വരും. പക്ഷെ മാറേണ്ടി വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം, ഇപ്പോ കാളവണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആള് ഡ്രൈവിംഗിലേക്ക് പോയാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതൊരു ഡ്രോൺ ഓടിക്കുകയും അതൊരു പക്ഷേ അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ആ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കില്ല് കാളവണ്ടി ഓടി ഒരു കാര്യം ഡ്രൈവറിലേക്ക് മാറിയ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ നേടാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. സോ ബി മോർ അഡാപ്റ്റബിൾ ടു ഇറ്റ് എന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അതുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കരിയർ ഗൈഡിങ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും വരും സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഗുണകരമാകുക. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇന്ന് കാണുന്ന പാറ്റേൺ, ഇന്ന് കാണുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളൊക്കെ ഡിഗ്രികൾ കൊടുക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് അതിന്റെ ആർജിതമായ കഴിവിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൂടി കണ്ടെത്തി ചെയ്യാനും ഒരു അഡാപ്റ്റ്നെസ് കുട്ടികളിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി ഈ വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റത്തെ കൂടി കരിയർ ഗൈഡൻസിന്റെ ഭാഗമായി, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായും അവർക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആയി കുട്ടികൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഈ ഒരു സർവകലാശാല എക്സ്പീരിയൻസ് നിന്നും നൂറുകണക്കായ കുട്ടികളെയും പേരൻസിനെയും കാണുന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇതാണ് ഒരു പ്രാഥമികമായി പറയാനുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ കരിയർ ഗൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ജലീൽ സാറിനെ പോലെ വളരെ ഹൃദയസ്ഥരായ ആളുകളല്ല ചെയ്യുക. ഇതൊരു ജീവിതോപാധിയായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകൾ ചില തട്ടിക്കൂട്ട് സാധനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഇടങ്ങളിൽ ചെന്ന് വീണ് കഷ്ടപ്പാടിൽ പെടരുത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല, ഇനിയും വഴികളുണ്ട് എന്ന് പറയാം. 3, ഒരു കരിയറിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നാൽ പോലും അതിനിടയിൽ വെച്ച് അയാൾക്ക് പല സാഹചര്യം കൊണ്ട് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആവശ്യമുള്ള സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട മെറ്റീരിയൽ അയാളെ തന്നെ ഊർജിതമായിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. 4, ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ പാറ്റേണും തീർച്ചയായും മാറി പുതിയ ഒന്നിന് മാറിക്കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളതിനാൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയും റെഡിനെസ് ടു ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗിന് തയ്യാറാകണം എന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളും പേരൻസും പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം.
ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു പ്രൊഫസർ. വളരെ ഗഹനമായിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ആണ് സാർ ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ നന്ദി, വളരെ താങ്ക്സ് ടു യു. സാർ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ്, കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫാണ്. കരിയർ ഈസ് യുവർ ലൈഫ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ലൈഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട പ്രീ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഭവനം, ഒരു വീട് കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം പ്ലാനിങ്സും എന്തെല്ലാം പ്രീ പ്ലാൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്ന രീതിയിൽ കരിയർ അസസ്മെന്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാറിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ ചിന്തോദ്ദീപകമായിരുന്നു. വളരെ നന്ദി സർ. സാറിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ അടുത്ത പാനലിസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ നീങ്ങുകയാണ്. ഷാൽ ഐ മൂവ് സർ? ബാബു സർ, അടുത്ത പാനലിസ്റ്റിനെ ക്ഷണിക്കാമോ? താങ്ക് യു സർ. ജലീൽ സാറും അതുപോലെ തന്നെ ബാബു സാറും നമ്മളോട് സംവദിച്ചത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കരിയർ അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ്. ഈ പറയുന്ന ഒരു കൺവെൻഷണൽ കരിയർ പ്ലാനിങ് സർവീസുകളെ ഒരു ടെക്നോളജി എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, അതിൻ്റെ ഒരു ആക്യുറസി, ഇൻഫോർമേഷൻസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കും താല്പര്യത്തിനും അനുസരിച്ച വ്യത്യസ്ത കരിയർ ഓപ്ഷൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാനായിട്ട് ടെക്നോളജി എങ്ങനെ സഹായിക്കും, ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗഹനമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രണ്ട് പാനലിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിലുണ്ട്. അതിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പാനലിസ്റ്റ് CK മുഹമ്മദ് ഷംബീലിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ടെക്നോളജി ആൻഡ് കരിയർ അസസ്മെന്റ് എന്നൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് താങ്കളുടെ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഡിയർ CK മുഹമ്മദ് ഷംബീൽ, ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് CEO C-Hub കരിയർ യൂണിറ്റ്, താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ MS ജലീൽ സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ ബാബു പള്ളിപ്പാട് സാറ്, എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിരുന്ന ഒരു പേരായിരുന്നു. ഞാൻ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ +2 പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടൊരു പേരാണ് MS ജലീൽ സാർ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാബു പള്ളിപ്പാട് സാറ്. പിന്നെ ഇവരുടെ രണ്ടാളുടെ കൂടെ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷമീർ സാർ, നിസാം സാർ, ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ ഒരു അവസരം തന്ന ഷാഹിദ് സാർ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് കരിയർ ഗൈഡൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനായി നമ്മുടെ ഈ ഗൈഡൻസ്, കരിയർ ഗൈഡൻസ് മാറുമ്പോഴേ അത് സക്സസിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അതായത് കുട്ടികൾക്കായാലും പാരന്റ്സിനായാലും ഇപ്പോ 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ അല്ലെ 8, 9, 10, +1, +2 ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനായി നമ്മുടെ ഗൈഡൻസ് മാറുമ്പോഴേ അത് സക്സസിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. രണ്ടാമത്, നമ്മളൊരു 10 വർഷം പിന്നോട്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2009, 2010 നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ആ ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ച് കുട്ടികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജിയുടെ കടന്നുകയറ്റം, അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ ചിന്താഗതികൾ അതിനനുസരിച്ച് അതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പഴയ രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഇപ്പൊ മാറുമ്പോഴേ കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് കുട്ടികൾക്കും പാരന്റ്സിനും എത്താൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇനിയുള്ള ഒരു 10 വർഷം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 10 വർഷത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0, അതായത് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി, റോബോട്ടിക്സ്, ഓട്ടോമേഷൻ, 3D പ്രിന്റിംഗ്, ബിഗ് ഡാറ്റ സയൻസ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ കാലത്തിനനുസരിച്ച്, അതായത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ജലീൽ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കേരളത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു
ട്രെൻഡ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൈക്കോളജിക്ക് പോവാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ സൈക്കോളജിക്ക് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കോഴ്സ്, അത് ഒരു ട്രെൻഡായിട്ട് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് സ്വതവേ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. അതിലുപരി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ജോലിയിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത 5 or 6 വർഷത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും, UG PG ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് അന്ന് നമുക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഈ ഒരു 5 or 10 വർഷത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോഴ്സ് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തോടു കൂടി എത്രത്തോളം പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളൊരു തരം ഇമാജിനേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികൾക്ക്. അതായത് കുട്ടികളെ സ്വപ്നം കാണിക്കുക. കറക്റ്റ് കുട്ടികൾ ഒരു 5 വർഷമോ ഒരു 10 വർഷമോ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരാവണം എന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് കുട്ടികളെ സ്വപ്നം കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ഈ സ്വപ്നം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജിക്ക് അനുസരിച്ച് പറയുന്നതിനുപരി നമ്മളെ ഇപ്പൊ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി, അതായത് ഈ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി വെച്ച് കുട്ടികളെ കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെർച്വൽ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ശരിക്കും കുട്ടികളെ സ്വപ്നം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് മേഖലയിൽ വ്യത്യസ്തമായി എത്രയും നല്ല രൂപത്തിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇനിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിലാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാരന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്റ്റുഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, പഴയ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് കുട്ടികളായിട്ട് കൂടുതൽ കുട്ടികളും പാരന്റ്സും തമ്മിൽ ഒരുപാട് നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കടന്നുകയറ്റം, കൂടുതലായിട്ടും കുട്ടികൾ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ്. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാരന്റ്സും സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ കുട്ടികളെ എത്രത്തോളം പാരന്റ്സിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിലാണ് വിശ്വാസം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് വരുന്നത്. ആ റോള് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം സക്സസിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മേഖല എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൽ 100% വിശ്വാസവും അതിലേറെ പ്രതീക്ഷയും മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഷംവിൽ സർ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കരിയർ മേഖല 5 or 6 or 7 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവർ എത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവരുടെ സ്വപ്ന മേഖല ഇപ്പോഴേ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകണം എന്നാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതിനുള്ള സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നാണോ സാറിന്റെ ഒരു പോയിന്റ്? തീർച്ചയായും. കാരണം നമ്മൾ അതിന് ഇപ്പം നമ്മളെ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി, മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി സെറ്റപ്പിലൂടെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇമാജിനേഷൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു കുട്ടിയുടെ കരിയറിൽ എന്താവണം, ആ കരിയറിൽ എന്തായി തീരണം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് നമുക്കൊരു 3D വിഷ്വലൈസേഷൻ വിത്ത് സൗണ്ട് എഫക്റ്റോട് കൂടി നമുക്കൊരു വെർച്വൽ ക്ലാസ്സിലൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരം ടെക്നോളജികൾ നമ്മളെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് മേഖലയിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് പാരന്റ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത് കുട്ടികൾക്ക് ആ ഡ്രീം സ്വയം ഇപ്പൊ കണ്ടു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എത്ര മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി എത്രയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അത്തരം ടെക്നോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സാർ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ നോളേജും ടെക്നോളജിയും ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെഷന് മുമ്പ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത മിസ്റ്റർ പ്രവീൺ പരമേശ്വർ അദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതികളും അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജി, ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടറും പ്ലസ് ടെക്നോളജിയും നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ് മേഖലയിൽ വളരെ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഷമീൽ സാർ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. സാറിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത പാനലിസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മിസ്റ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് നിസാം ഫലാഹ്. അദ്ദേഹം കരിയർ അനലിസ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേരള കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. കരിയർ ഗൈഡൻസ് മേഖലയിൽ വളരെയധികം ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്.
ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കരിയർ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് കരിയർ കൗൺസിലിംഗ്, അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയേറിയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് നിസാം ഫലർ സർ, താങ്കളിലേക്ക് പാനൽ കൈമാറുകയാണ്. പ്ലീസ് പ്രൊസീഡ്. താങ്ക് യു സമീർ സർ. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലീൽ സർ, ബാബു സർ, സമീർ, നമ്മള് രാവിലെ മുതൽ പല കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സൈക്കോമെട്രി ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച കരിയറിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ജലീൽ സാറൊക്കെ കൃത്യമായി വ്യൂ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ബാബു സാറും ഒരുപാട് നമ്മളൊക്കെ എന്താ പഠിക്കുന്ന സമയം സ്കൂൾ ലെവലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കരിയറിൽ കേട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ജലീൽ സാറും ബാബു സാറൊക്കെ. അപ്പോ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മള് ഇന്നത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ ഒരു ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും മൊബൈൽസും എല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം ഓൺലൈനായിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്. ഈ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, എക്സാമ്പിൾ ഒരു മൊബൈൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 100 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിന് എത്ര റാം ഉണ്ട്, എത്ര മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്, ഇതെനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഹാങ് ആവുമോ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവെയർ ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയൊരു ബൈസിക്കിൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഏതൊരു സംഭവം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് അവെയർ, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്കുകൾ, മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചില്ല റിവ്യൂകൾ, ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം റിവ്യൂ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ആളുടെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം എന്താ പറയാ, ഒരു 65-70 വയസ്സിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവന്റെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 20-25 വയസ്സ് വരെയാണ് പരമാവധി. അതിനുശേഷം ഒരു കരിയറിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് മാറുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു ലിവിങ് ഇതായിട്ട് മാറും. ഒരു എൻറ്റയർ, നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, ബാബു സാർ പറഞ്ഞത്, കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമാണ്. നമ്മൾ ലോങ്ജിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി, വെൽത്തി, ലോങ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ജീവിതമാണ് കരിയർ. അദ്ദേഹം ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ 25% അല്ലെങ്കിൽ 25 വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ 25 വയസ്സ് വരെ പഠനവും പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് മാറും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളൊരു ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മേഖലയിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്പെസിഫിക് ആയാലും ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയിലായിരിക്കും. ആ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന സമയം വളരെ മൈന്യൂട്ടാണ് നമുക്കിടയിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയം, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു 10ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ, +2 കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കോഴ്സ് എടുക്കണം, കുറച്ചൊരു കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം. ശരിക്കും നമ്മളൊരു 80% കാണാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ തീരില്ല. ഇത് ഇപ്പോഴാണ് കുറെ ദിവസം മുന്നും നമ്മൾ 80% ജീവിക്കേണ്ട ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്വാഭാവികത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മാറണം. നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് അവരെ കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ, അതായത് ഫാമിലി സറൗണ്ടിങ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അവൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്, അവന് ഏത് മേഖലയിലേക്കാണ് പോകാൻ പറ്റുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായി ഏതൊക്കെയാണ് അവന്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ ഈ നമ്മളെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ഒരാളെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ കൺസൾട്ടന്റിൽ ഒരാളെടുത്ത് പോലെ ഫാമിലി ഒരാളെടുത്ത് ഈ ഒരു വ്യക്തി പോകുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു സൂചനകൾ മാത്രമാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. നമ്മൾ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നേരത്തെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ അതിനെ സ്വന്തം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ, ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങുമ്പോൾ കാണിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കുന്ന ശുഷ്കാന്തി, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം പോലും നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ
ഈ ഒരു നമ്മളൊരു എൻറ്റയർ ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊന്ന് വെൽ പാരൻസ് ആയാലും സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും അവർ സ്വന്തം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏതൊക്കെ സോഴ്സുകൾ ഇപ്പോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ടെക്നോളജി വരുന്നതോടുകൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാൻ വലിയൊരു പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പലതരത്തിൽ എന്നാലും ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടും. ഒരു കോഴ്സിന് പോകും നമ്മളിപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് നടക്കുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ ഒരു കോഴ്സ് കൗൺസിലിംഗ്, കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് എന്നതിനപ്പുറം ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് മാത്രം ആളുകളെ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ അറിയാം. ആ കോഴ്സാണ് പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരു കരിയർ കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സിനോടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സ് ഏതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജോബ് സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഇല്ല. ഓരോരുത്തരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ കോഴ്സുകൾ, അവരുടെ സ്കില്ലും അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. അതോടൊപ്പം എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ആയി. അതുവരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ട്രഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂം മീറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ അതൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊറോണ വന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാറി. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൂം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴും വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സൂം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. സൂം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 2011 ഏപ്രിലാണ്, ഏപ്രിൽ 21 ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഏകദേശം ഒരു 9-10 വർഷങ്ങൾ ഇപ്പോഴെത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാനും, അതൊരു കൊറോണ ഒരു സാഹചര്യമായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആവേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ കരിയറിലായാലും കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളൊരു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മളൊരു ചേഞ്ചിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരു പുതിയ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ആ ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പഴയ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ മാത്രം ഞാൻ പോകൂ എന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ഒരു മിനിമം നോളജ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതും ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളെ ഒരു സക്സസിനെ ഒരു ഒരു തുരങ്കമായിട്ട് കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് ടെക്നോളജി ആയാലും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. ഇപ്പൊ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക്നോളജി പ്ലസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, നമ്മളൊരു സ്വന്തം ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അവരെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്ഡേഷൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം പല സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഒക്കെ സ്റ്റിൽ ലൈവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് നടത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കരിയറുമായി എന്ത് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായും നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഒരു ഫോണിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം, ഒരു 4-5 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും, പ്ലീസ് അപ്ഡേറ്റ് യുവർ ആപ്പ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കരിയർ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് മുമ്പിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും ഇപ്പോഴും ജോബ് ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഉള്ള ആളുകൾ തന്നെ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. നേരത്തെ ഷാഹിദ് സർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാതെ 80% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെജോറിറ്റി ആളുകളും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ആളുകൾ അവരൊരു +2 അല്ലെങ്കിൽ അത്ര തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജോബാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൃത്യമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ അണ്ടറിൽ ജോബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാറി നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്നോവേഷൻസും ഈ പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഊബറും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം, അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയാസും ഇന്നോവേഷൻസും കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ
ആ കരിയറിൽ എന്തൊക്കെ ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരെങ്കിൽ സെൽഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ. അതിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഫാമിലി, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളും നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താം. അതിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ അപ്ഡേറ്റും ടെക്നോളജിയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇന്നോവേഷൻസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഓക്കെ, നിസാം സാറിന് വളരെയധികം നന്ദി. അതായത് കരിയർ അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട്, ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ളൊരു ചൂണ്ടുപലകയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നാണ് സാറ് ഷെയർ ചെയ്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ കുട്ടികളും പാരൻസും മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായ ഒരു ഇൻഫോംഡ് കരിയർ പ്ലാനിങ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ഈ രീതിയിലുള്ള കരിയർ അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റുകളും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് ജലീൽ സാറ് മുതൽ ഇപ്പോൾ അവസാനം പ്രസന്റ് ചെയ്ത ഫലാൽ സാറ് വരെ നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ സൈക്കോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റും കരിയർ പ്ലാനിങ്ങും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ പ്രിസൈസ് ആയി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കരിയർ എക്സ്പ്ലോറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷനിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ മക്കളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 5 വയസ്സോ 6 വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 വയസ്സോ സമയത്തൊക്കെ അവർക്കൊരു ഡോക്ടർ ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആവാനോ ഈവൻ JCB ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരെ ആഗ്രഹിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് പിന്നീട് ഒരു 10ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആവണം എന്ന് ചിന്തിച്ച നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരു 12ലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു കരിയർ ഡ്രീം ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സമയം എത്തുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ഒരു ക്ലൂ ഇല്ലാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഐറണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5ാം വയസ്സിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു ഡ്രൈവർ ആവാനെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ 15ാമത്തെ വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ 18ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സമയം എത്തുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലൂലെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ മാത്രം മാറി മറിയുന്ന നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകി കോഴ്സുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്ഥിരമായി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കരിയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ്. അതിന് കരിയർ അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഓറിയന്റേഷൻ ഏത് മേഖലയിലാണ് എന്നുള്ളതും കരിയർ അസസ്മെന്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഉൾക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട മേഖലയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ചില നൈപുണികളുണ്ട്, സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഏതൊരു മേഖലയാണെങ്കിലും അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനിമം എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഇല്ല എങ്കിൽ അത് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു കുറവ് ലാഗ് ഉള്ളത് അത് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കരിയർ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കരിയർ അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയമെൻഷൻസിലാണ് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് കരിയർ പേഴ്സണാലിറ്റി. പലപ്പോഴും മലയാളി പേരൻസും കുട്ടികൾ വിട്ടുപോകുന്ന വലിയ ഒരു ഡിറ്റർമൈനിങ് ഫാക്ടറാണ് നിങ്ങളുടെ കരിയർ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ജനറൽ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ്, കൂട്ടുകാരോട് എങ്ങനെയാണ്, അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു തൊഴിൽ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വർക്ക് സെറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. വളരെ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മാനേജീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആളുകളുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ ആളുകളുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അവസരം ഈ
സൈക്കോമെട്രിക് കരിയർ അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റുകൾ തരുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മഞ്ഞുമലയുടെ അഗ്രഭാഗം കണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കരിയർ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ മലയാളി പാരൻസ് കുട്ടികളും എടുക്കുന്നത്. ആ പെരിഫറലായിട്ട് പുറമേ കാണുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ, അതൊരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മാർക്കായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്ത ചില വിഷയങ്ങളായിരിക്കാം, അതുമല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായ ചില സൗകര്യങ്ങൾ, അടുത്ത് ഒരു കോളേജ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കോഴ്സിനാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ പോട്ടെ പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം, ഇങ്ങനെ ഒരു പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ പ്ലാനിങ് ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ വശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ +2 പകുതി എത്തുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ +2 ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ പാസ്സാകാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിൽ പകുതിയിൽ എത്തുമ്പോഴോ, ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയിട്ട് ജോലി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോഴോ, ഈവൻ ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ തന്നെ ആ ജോലി സക്സസ്ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴോ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുവാനും പരിചയസമ്പന്നരായ ഒരു കരിയർ കൗൺസിലറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യുവാനും സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരു കഥ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഐസ്ബർഗ് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വളരെ ഒരു 10% വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് മുകളിൽ കാണുന്നത്. അതിന്റെ വലിയൊരു ശതമാനം വെള്ളത്തിന്റെ താഴെയാണ്. ഈ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കരിയർ അസസ്മെന്റ് കരിയർ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വരുന്നത്. പുറമേ കാണുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മഞ്ഞുമല അപ്പാടെ മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കരിയർ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണ്, കരിയർ ഓറിയന്റേഷൻ എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ, പാരന്റൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ പുറമേ വരുന്ന മറ്റു പെരിഫറലായിട്ട് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 360 കരിയർ പ്ലാനിങ് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കരിയർ അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റുകൾ, കരിയർ പ്ലാനിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൂചകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ ഏതാണ് എന്ന് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മേഖല ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിന് വേണ്ട കരിയർ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ്, കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് അഡോളസന്റ് ക്ലാസ്സുകളുടെ സ്കൂളുകളിൽ +2 VHSC സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസ്സിന് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ്, സാറേ തൽക്കാലം +2 കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് ചിന്തിക്കാം എന്ന് പലപ്പോഴും മിടുക്കരായ കുട്ടികൾ പോലും +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിക്കാം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിന്റെ എല്ലാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രീ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ, കരിയർ അസസ്മെന്റിന്റെ, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ആ മാർക്കും അപ്പോൾ താൽക്കാലികമായ ആ ഒരു സൗകര്യം നോക്കി കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന വ്യത്യസ്തമായ കരിയർ ഓപ്ഷൻസിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രിയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വാതിൽ കൊട്ടി അടയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ കരിയർ അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റും ഒരു കരിയർ അനാലിസിസും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രീ പ്ലാൻ, ഒരു ഇൻസൈറ്റ് തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു ഘടകം, നമുക്കിന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ്. നിങ്ങളൊരു സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ്, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ വരും. അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഫേക്ക് ടെസ്റ്റുകളോ തട്ടിക്കൂട്ട്, ഇപ്പൊ ബാബു സാറ് മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കോഴ്സിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കരിയർ സൈക്കോളജി, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെസ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള അസസ്മെന്റുകളിലേക്ക് കടക്കുവാനും പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ, പാരന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് പാനലിൽ വന്ന എല്ലാവരും ആ ഒരു മേഖലയിൽ വളരെ നിപുണരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അങ്ങനെ ഒതന്റിക് ആയ കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സുമായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധം നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട മേഖലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഓർക്കുക, കരിയർ ഈസ് ലൈഫ് വെൻ യു പ്ലാൻ അറ്റ് റൈറ്റ് ടൈം. ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ്. ആർക്ക്? അത് കൃത്യസമയത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക്. സോ പ്ലാൻ അഹെഡ്, ഗോ വിത്ത് യുവർ ഡ്രീംസ്, explore the chances,
Wish you all the best. On behalf of this beautiful, resourceful panel, I thank one and all who attended this program. അതുപോലെ തന്നെ 2G Me ലൈഫിന്റെ സാരഥികൾക്ക് വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇനിയൊരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാനൽ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ്. Please, who is handling this panel, coordinating this session, please take over the session. Okay, thank you so much. So I'm inviting MC Rahan, who is an event anchor, motivational speaker, and entertainer, to hand over the certificates. Rahan, please. Yeah, am I audible? Yeah, yes, you're yes. You are audible. Yeah, thank you to all the panelists. It was such an informative session. Yeah, we have an e-certificate for all panelists as a token of honor. So, Fatima, can you share the certificates? Yes, Rehan, it is already shared. Please go ahead. Okay, fine. Yeah, first, the certificate is for Mr. Jalil. Your e-certificate is here, sir. Please accept this as our token of honor. Okay, pleasure. Thank you. Thank you, sir. And next, Mr. Babu Pallipattu. Yes. Yes. The certificate is here, sir. Okay, sure. With the pleasure, I accept. Thank you. Yeah, thank you, sir. Okay. And next, Shamir CK. Mr. Shamir CK, please accept this as a token of Yes, love, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. And next, we have Mr. Shamil, sir. Your certificate is here. Thank you. Please accept this as a token of love. Thank you, sir. Thank you, sir. And next, we have Mr. Advocate Nizam Fala. Okay, thank you. Thank you, sir. And once again, I thank all the panelists who have shared their knowledges. And we are getting many queries regarding the certifications for participants. Let me clear here. Yeah, you will be getting 3 certificates. One, which is free foundation career counseling certificate from London certification with 15 credits, which is based on MCQ test. The MCQ test is really easy for all of you if you attend the full conference for 2 days. And next, you'll be getting a free participant e-certificate for attending a webinar on the impact of artificial intelligence and COVID-19 on employment, career, and entrepreneurship. It's given by 3G Institute of Research and Policy Studies, IIT Research Park, Madras. And you will be getting a e-certificate from World Book of Records with a nominal fees of ₹300. Yes, that is really a small amount. And you'll be getting directly from the World Book of Records through email. So participants who are registering for the World Book of Records certificate, please make sure that you give a correct email, because you will be getting your e-certificate only through email. If you make a wrong mistake and you can't get the e-certificate. And yes, it may take 14 working days. As I said, 14 working days, Saturdays and Sundays will not be included. So it may take maximum of 3 weeks to reach you, since they have to send 10,000 plus certificates for all of us. And now, day 1's morning session is come to an end. We have a lunch. We have a short break for 20 minutes, and we'll be back on 2 p.m. We have some power-packed speakers lined up with some mind-blowing sessions and discussions. So participants, please stay tuned and make note that we will be back by sharp 2 p.m. Thank you. Thank you very much, Rehan, and Fatima, over to you. So ladies and gentlemen, please have your lunch, fill your tummy, and come back. So we are here with amazing speakers again. Over to you, Fatima. Thank you.
Ladies and gentlemen, thank you very much for listening to us and watching our program. So here, myself, Nandini Arvindan from 3G IRPS. All right, so we have a lot of questions coming up, and definitely our technical support team will be assisting you with all the questions, all the answers. And I think, we are good to go for the next session, but any which ways, we definitely have to have our lunch. So please have your lunch, and, you can come back at 2 p.m. again. Thank you very much. Over to Fatima again.
Well, ladies and gentlemen, we have 5 more minutes to go, and I think you all are ready.
Thank you for your patience in the lunch, and I hope everyone had your great lunch. Being in home and attending your webinar, that's really blessing, I would say, where you can just have your food and bring it back. So now you had a lot of great sessions in the morning, like we had artificial intelligence and so many panelists came on and spoke about it, spoke about a lot of topic. And for afternoon also, we have a lot more session. In the meantime, a quick announcement, like what are the announcements we have given, because a lot of you have been asking the same questions again and again, which is usual. So we don't mind answering them. Basically, first thing, what we suggest is you can get back to us in the form of the WhatsApp. You can make a note of the WhatsApp number, what we share, and you can join in the group so that further updates you'll be getting. Even after the webinar, you'll be getting the updates. That's the first thing. Second, this is Kerala's largest career guidance digital conference where more than 10,000 participants are participating, and also more than 50 speakers are going to speak on this. And you're going to get 3 different certificates. 2 are absolutely free, and 1 is you are going to directly get it from World Book of Records by paying the nominal fee of 300 rupees. So these are the basic things. We'll be regularly sharing the updates, and also we are sharing the links and also the WhatsApp number. And also there is a small disclaimer. This is a forum where we would request others not to promote their products, like sharing your phone number, sharing your Instagram ID or your contact information. We strictly restrict that. We have been giving the announcement. If someone does that, we'll be removing you from the webinar. So please excuse us if we remove you from there. And now, after giving all those information, and one important thing to get the certificates, one thing what you need to do is keep filling in the feedback form. At the end of every session, we want you to fill the feedback form so that we will be able to see that, we will be able to take the feedback from you, and also that marks as an attendance for you. So having said that, now maybe quickly before I invite the next MC, I can quickly take 1 or 2 questions. If someone who really has any question which is not yet answered in any of these sessions, you can shoot a question so that why it becomes 14 business day to get World Book of Records participation. That's a lovely question because so many people are applying. For example, I said around 10,000 people, 10,000 plus people are going to participate, which means definitely thousands of people are going to apply for that. So there is a process that has to be followed. That's one thing. So any other questions? I can take 1 or 2 quick questions. In the meantime, my MC will also be logging in, and we are waiting to answer Yes, these you can questions take first. 2 to 3 questions, Tamar. All right, perfect. Okay, audible, yes. Yes, and this also, let me say, because in the online events, this is one big problem. Like when thousands of people have logged in, like some 5 people or 10 people will say that the internet is breaking, voice is breaking, video is not working. However, we have a strong technical team here who have been working on this, checking whether it's working or not. So even if it's working for one single person, which means internet and the video and audio is right from the speaker's end, only when there is problem for multiple people, or only when the technical team identifies that, we will be able to see if there is any alternate arrangement. Most probably, like whenever the MCs we speak here, when there is an internet break, all of a sudden we switch off our video so that we get a better connectivity. So definitely we are here to support you. And there is a question, what about MCQ test? Yes, that's absolutely based on what you're going to listen in this 2 days webinar. That's going to be a pretty easy one. I'm sure that you people are going to attend both the days of webinar. Yeah. And I could see some message in the YouTube that saying people are saying my data is over, almost it's getting over. My humble suggestion would be like rest of the day and also for tomorrow, the thing what you can do is you can minimize your activities on other things. Like if you're a person who has been watching videos in the night, watching the movies or spending time on games or something, for the next 2 days, my suggestion would be you can limit that or you can stop that. You can focus more on this learning so that you preserve your data. That is the first suggestion I would give. Second suggestion would be you can try to borrow the data from your family members, like your mom, your dad, your brother. Definitely everyone would be having the data. So these are the simple suggestions we can give you if you're coming on a mobile data. If you have a broadband or a Wi-Fi connection, you need not worry about that at all. Definitely you'll be getting a good streaming over there. And most of the time, let's take the next question. We can able to apply the World Book of Records certificate at any time. Yes, there is a certain period of time we'll be giving that announcement. Within these many days, you need to apply for that record, because we are going with the next conference. Like again, next week we have a conference in Delhi. Again, it's going to be 2 days conference. We'll also be sharing the information. Already information has been shared in website as well. So if you have your friends in Delhi, or else even if you want to attend, as long as you know Hindi and English. So this is going to be state level conference across India. Every week it's going to happen at different states. So if you want to attend it, again, definitely you can attend. And also if you want to apply for World Book of Records certificate, attending other program also, you can pay and get it. Like you can attend the conference, you can pay for this certificate and get it. And also you can refer it to your friends. So it's going to be regional language plus English, which of the state we are going to do. And for example, last month we had all India level conference. We maintained it as strictly English.
for the want of national and international audience. Okay, after the event, we'll get the link for 3G dashboard. Yes, you'll be getting it in the mail. Like once you have participated, once you have done the registration, you'll be getting the login details over there. And also it will be shared in the WhatsApp group. MCQ test today or tomorrow, or definitely tomorrow. Please wait for the 2 days. Once that's done, yes, MCQ is free. These two certificates, one is for the artificial intelligence webinar and also the MCQ. These two are absolutely free for you. Only for the World Book of Records, you're going to pay. And the basic announcement, like some of you have joined only after lunch. This is a webinar format where you'll not be able to talk or where you'll not be able to come on the camera. Please excuse us for that. Rather, you can communicate everything over the chat. You have 100% freedom to communicate over the chat. You can keep motivating the speaker. You can keep encouraging the speaker. You can share the feedback like how you want, what you want, all those things. Except for your personal promotions or abusing anyone, all of the things are allowed over here. And also, please do join our WhatsApp group. That's what we'll be keep sharing the numbers. Those who are watching in YouTube also, those who are watching in Zoom, this is also getting live streamed in YouTube also for the want of audience who are not able to come on Zoom or once the Zoom capacity is filled. For example, morning we had around 1,000 plus participants. That is the maximum capacity we can hold over here. So we suggested people to watch it over YouTube. And also for those who have this data issue, what I would suggest is please join the WhatsApp group and also subscribe to the channel. Dr. Shahid Chal will also be sharing the link. If you can subscribe to the channel after this event, we'll be making the videos. It will be making as a segment wise and we'll upload. So that what you can do is you can just get the notification of the videos, like subscribe to the video and also hit the bell icon so that you get notification when we upload the videos. So I think I've almost answered most of the questions, and thanks to all my MC team who have been doing a fabulous job introducing the speakers, handing over the certificate to the speakers, and all the technical team who has been working behind. Like you could see some of us on screen, but behind the screen there are a lot of other people who have been working, helping you on the Zoom chat and also helping you on the YouTube chat also. So thanks to them as well. All right, someone's question, if you watch at YouTube. All right, okay, if any other question, we'll take it in the next slot. And thank you so much. With that introduction, I would like to welcome one more MC from ADN Talks, Fatima Shirin, to take it forward to give introduction for the next speaker. Welcome, Fatima. Thank you so much, sir. Thank you. This has been a great honor to be with all of you for this great event. So first of all, let me move on to my part, which is to introduce one of the most relevant guests we have for today. Here's Mr. Mujib Turki. He's remarkably one of the best educational YouTubers in the nation. Mr. Mujib is a sensation across the state for his expansive and enlightening videos. Grabbing 1.64 million subscribers in a relatively short period of time, Mr. Mujib, sir, a teacher and a trainer at heart, takes his passion to immeasurable heights and has successfully impacted the lives of more than 1,000 students. His multifarious approach includes, but is not limited to, personality tests, soft skills, career guidance, and motivation. We are immensely blessed to behold his process with us here, sir. Welcome, sir. Welcome, Mr. Mujib Turki, and over to you, sir. Hello, sir. Just a second, Fatima. I think, ma'am, there's some network problem. Yeah. So thank you very much for your introduction. So he'll be shortly arriving. Thank you. Well, in the meantime, participants, of course, you can please fill in the feedback form. Yes, Mr. Mujib is back here. Welcome, Mr. Mujib. Session is over to you. Hello, my dears. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം എന്തോ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എറർ, നെയിം സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട സമയം പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ ഓഡിബിൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? യെസ് സർ, ക്ലിയർ സർ. ഓക്കെ, സന്തോഷം. ഞാൻ രാവിലെ മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷാഹിദ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് മുതൽ മുഴുവൻ കേട്ടിരുന്നു. പ്രവീൺ പരമേശ്വർ സാറിൻ്റെത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ പാനൽ ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഒരു വണ്ടർഫുൾ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സമയമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് കരിയർ ബൈ ചാൻസ് ഓഫ് കരിയർ ബൈ ചോയ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. സത്യത്തിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ആൻസർ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. കരിയർ ബൈ ചാൻസ് ആണോ കരിയർ ബൈ ചോയ്സ് ആണോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചാറ്റ് ബോക്സ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആളുകൾ അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ചാറ്റ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ?
ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ യെസ് സാർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കരിയർ ബൈ ചോയ്സ് ആണോ ബൈ ചാൻസ് ആണോ? ചാൻസ് ഓർ ചോയ്സ് എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ കരിയർ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം? ബൈ ചാൻസ് ഓർ ബൈ ചോയ്സ്? ചോയ്സ് 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 ചോയ്സ്. ആ, തീർച്ചയായും അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണോ ശരി, അതോ കരിയർ ബൈ ചാൻസ് ആണ്? ആരാ ലൈഫിൽ രക്ഷപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾ, ലൈഫിൽ നല്ല കരിയറിൽ എത്തി എന്ന് പറയുന്നവര് ബൈ ചോയ്സ് ആണോ ബൈ ചാൻസ് ആണോ? അപ്പൊ എല്ലാവരും ചാൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കരിയർ ബൈ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സ് നോക്കി ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. കാര്യം ഒരു 35 or 40 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ആരെ നിങ്ങൾ എടുത്താലും, ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു വക്കീലിനെ, ഒരു ജഡ്ജിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും നല്ല എഞ്ചിനീയർ എടുത്താൽ, ഏറ്റവും നല്ല സയന്റിസ്റ്റിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും നല്ല ഓണ്ടർപ്രണറിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ആരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് ഓർ കോളേജ് ഡേയ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ആ ടൈമിന് ബൈ ചോയ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇന്നതാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വഴികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടായതാവണമെന്നില്ല. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാലത്തും പോയാൽ മതിയോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം. അതാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറെ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കരിയർ ബൈ ചാൻസ് ആണോ ചോയ്സ് ആണോ? ഇനി ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ, അവനവൻ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല കരിയർ എക്സ്പെർട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ എടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യം അതായിരുന്നു, അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാണാമല്ലോ അല്ലെ? സ്ലൈഡ് കാണാമല്ലോ. കരിയർ ബൈ ചോയ്സ് ആൻഡ് ബൈ നോട്ട് ബൈ ചാൻസ്. ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കരിയർ ബൈ ചോയ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരിയർ കൊടുക്കേണ്ടത്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നും നാളെയും നടക്കുന്ന ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിനകത്ത് LP സ്കൂളിൽ തന്നെ കരിയറിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? UP സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നാണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്നാണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവിടെയാണോ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത്? അത് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണോ ഡിസ്കഷൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ബീങ് എ ടീച്ചർ, ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്, ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചറാണ്, ഒരു +2 കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ്. എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് മൈ കരിയർ ബൈ ചാൻസ് ഓർ ബൈ ചോയ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ദ ആൻസർ വിൽ ബി ബൈ ചാൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗ്രാമത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വലിയ സ്റ്റുഡിയോസ് ഒന്നും അയക്കുന്നില്ല. ഇടക്കാലത്ത് ലോവർ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഫെയിൽ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ല ഇങ്ങനെ വരുന്നു, 10th പാസ്സാകുന്നു, അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്തൊരു മാർക്കിന് പാസ്സാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സയൻസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നു. ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്നത് സയൻസ് എടുത്ത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളായിട്ട് വരുന്നവര് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യം, എന്തുകൊണ്ട് സയൻസ് എടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ full A+ കിട്ടിയപ്പോൾ വീട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു സയൻസ് എടുക്കാൻ. അപ്പൊ അവിടെ ചോയ്സ് അല്ല, അവിടെ ചാൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇനി അവിടെ നിന്നും അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠിക്കുന്നു. ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അവനവന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ദൂരമുള്ള കോളേജ് നോക്കുന്നു, ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമുള്ള കോളേജ് നോക്കുന്നു, വേറെ കുറെ ഫാക്ടറുകൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ന കോഴ്സ് കിട്ടി, എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഡോക്ടർ ആവാനാണ്, പക്ഷെ എൻട്രൻസ് എഴുതിയപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടുള്ള മാർക്ക് വെച്ച് എല്ലാ കോളേജിലും അപ്ലൈ ചെയ്തു, എവിടെയാണോ കിട്ടിയത് അതിന് പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ വഴികൾ അപ്പോൾ ഒരു ചാൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് പഴയ കാലത്തും അങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ ബഹുഭൂരിപക്ഷം അങ്ങനെ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രൊഫഷണലായി എത്തിപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ ആ ജോബ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആളുകളല്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാം. ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, യൂട്യൂബിൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം, ഒരുപക്ഷെ ഈ വേദിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ബീങ് എ യൂട്യൂബർ, അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഗൈഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നില്ല, യൂട്യൂബർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ കരിയർ ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, സൈക്കോളജി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം കൊണ്ട് മോർ ദാൻ 16 lakh അല്ലെങ്കിൽ 16 ലക്ഷത്തിലധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അതുപോലെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാളായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞ് കുറേ ടോപ്പിക്കുകൾ കരിയർ ഗൈഡൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2 അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല, ലൈഫിൽ ഒരു ജോലിയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2 പേരും ഗൾഫിൽ പോയിട്ടുള്ള ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഇവിടുന്ന് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, എന്താണ് അത്യാവശ്യം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യം എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി, ആ ജോലി 5000 ദിർഹംസ് ആയിരുന്നു സാലറി, 5000 ദിർഹം. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, 8 hours ആണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലിയായിരുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എൻ്റെ അമ്മാവൻ എനിക്ക് വേറൊരു ജോലി കാണിച്ചു തന്നു, അതിന് എനിക്ക് 10,000
ദിർഹംസ് ആണ് സാലറി ഉള്ളത്. അപ്പം നേരെ ഇരട്ടിയാണ്. നമ്മൾ 1 വർഷം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 വർഷം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അത്രയും സാലറി കിട്ടുമല്ലോ എന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ ജോലിയിലേക്ക് മാറി. പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് 12 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഒട്ടും കംഫർട്ടല്ല, എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ജോലിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ തിരിച്ച് പഴയ ജോലിയിലേക്ക് പോകണം, ഫാമിലി അനുവദിക്കുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ അതിന്റെ സൊല്യൂഷനോ മറ്റു കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറെ ഒരു വനിത അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇതേപോലെ 9,500 ദിർഹംസ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 9,500 വൈഫ് ഭാര്യ 9,500 രൂപയുടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഹസ്ബൻഡ് 4,500 രൂപയുടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രൂപയല്ല, ദിർഹംസ് ആണ്. പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒട്ടും കംഫർട്ട് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭാര്യയുടെ മാത്രം ജോലിയിൽ ജീവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ചെറിയൊരു കച്ചവടം ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യം ചോയ്സും ചാൻസും തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിന് തള്ളിക്കളയുന്ന ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ അവനവൻ എന്തിന് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനവൻ ജീവിക്കുന്ന സത്യത്തിൽ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കംഫർട്ട്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഫെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മണിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം പറയാം. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ, എപ്പോഴും ഫീലിങ്സിലാണെങ്കിൽ, എപ്പോഴും മനമെടുപ്പ് വരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് കരിയർ, പിന്നെ എന്ത് ജോബ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള രാവിലെ സായി സാറൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ AI-യുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു സാധ്യതകളും വരുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ഇപ്പൊ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന, +2 പഠിക്കുന്ന, സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാളെയിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ചോയ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി their life will be in trouble, ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ചോയ്സും ചാൻസും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം. ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ചോയ്സ് ഈസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് പവർ ടു മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എനിക്ക് ഞാൻ എന്താവണം, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, +2 നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നു, നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കോളേജിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി മാത്സിനും ഒക്കെ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുന്നു, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ PG-ക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ PG ചെയ്തപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നു ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ B.Ed ചെയ്യണം. B.Ed കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെറ്റ്, നെറ്റ് ഇതുപോലുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്, അത് പാസ്സാവുന്നു. ഇതൊക്കെ പാസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവസാനം നല്ലൊരു അധ്യാപകനാവുക എന്ന രീതിയിൽ അധ്യാപകനാവുന്നതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പവർ ടു മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. എനിക്ക് ഇന്നതാവണം, എന്റെ ഭാവി ഇങ്ങനെയാണ്. ആഫ്റ്റർ 10 years, 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആരായിരിക്കും, അന്ന് എന്റെ ഇൻകം എന്തായിരിക്കും, അന്ന് എന്റെ പോസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും, അന്ന് എന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തായിരിക്കും, ഇത് സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ വിത്ത് ഡിസ്കഷൻ, അതിന്റെ എക്സ്പേർട്ടുകളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് കരിയർ ബൈ ചോയ്സ് ആവുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, the way that events happens when they are not planned or controlled by people. നമുക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അച്ഛൻ പറയുന്നു, നാട്ടുകാർ പറയുന്നു, അധ്യാപകർ പറയുന്നു, വേണം നിനക്ക് ഇന്നത് പോകുന്നത് നല്ലത്, എന്നായിക്കോട്ടെ. വേറൊരാൾ പറയുന്നു ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്കുക, കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഒരു ദുർഗതി. ഞാനൊക്കെ അധ്യാപക ജീവിതം തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ വളരെ അധികം എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അന്ന് ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകൾ മാത്രം, 1-2 എയ്ഡഡ് കോളേജുകളും, സെൽഫ് ഫിനാൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞത് മാത്രമുള്ള കാലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ നീറ്റിന്റെ അതേ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു 10 years ബാക്ക്. അന്ന് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് അത്ര ഡിമാൻഡായിരുന്നു. അന്ന് ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസിന് കോച്ചിങ് നടത്തുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. പിന്നീട് കുറെ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജുകൾ വരികയും അത്ര നിലവാരമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ പാസ്ഔട്ട് ആവുകയും എണ്ണം കൂടുകയും ഏതാണ്ട് 50,000-ലധികം കുട്ടികൾ വർഷാവർഷം ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂളിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ബിടെക് മെക്കാനിക്കൽ കഴിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എൻട്രി അങ്ങനെയാണ്, മെക്കാനിക്കൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നു, ജോബ് എത്തുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും IT ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും നാട് നീളെ ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയർമാര് നിലവാരമില്ലാത്ത രീതിയിൽ, അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം, ജസ്റ്റ് പാസ്സായത്, അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷം 4 വർഷം കൊണ്ട് പാസ്സാവേണ്ടതിന് പകരം 5 വർഷം 6 വർഷം 7 വർഷം എടുത്തിട്ട് പാസ്സായ എഞ്ചിനീയർമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെരാപ്പര നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് എ ഗോസ്റ്റ് കോഴ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ആ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സയൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഈ വർഷം +2 സയൻസ് full A+ വാങ്ങിയ ഒരു കുട്ടി തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നീ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാരോട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ബസ്സിൽ കയറിയാൽ അവിടെ ചോദിക്കും, നാട്ടിലെ അയൽപക്കത്തുള്ള ആൾ ചോദിക്കും. അപ്പൊ അവരോട് എഞ്ചിനീയറിംഗിനാ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു പുച്ഛാണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗിനാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ആ ലെവലിലേക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ നല്ല റാങ്കിൽ ഒരു 10,000 ബിലോ റാങ്ക് വന്നിട്ട് നല്ല കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ബേസിക് സാലറി എന്നുള്ള
10 lakhs പ്ലസ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ കുട്ടികളെ നമുക്കറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ചാല് അവിടെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. രാവിലെ സായി സാർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു മിസ്ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പേർട്ടിനോട് പോയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാട്ടിൽ ആർക്കും കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആവാം, കരിയർ ഗൈഡ് ആവാം എന്നുള്ള, ആർക്കും കരിയർ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയും. എടാ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിന് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഒരു സ്കോപ്പും ഇല്ല, അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആൾ വക്കീലായിട്ട് എന്താ കാര്യം, അഡ്വക്കേറ്റ്സും ലോ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, എവിടെയും പിന്നെ ലീഗൽ അഡ്വൈസസിന്റെ ഒഴിവൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ടീച്ചിങ് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മാറുകയാണ്, ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം ഓൺലൈനായി മാറുകയാണ്, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒഴിവില്ല. എല്ലാറ്റിനും നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന, നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഉള്ള ആളുകൾ കരിയർ ഗൈഡായി മാറുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ നാടിന്റെ ഭാവി ഇല്ലാതായി പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഈ കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന, മറ്റുള്ളവർ ഒരാളുടെ കരിയർ തീരുമാനിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എക്സ്പെർട്ട് അല്ലാത്ത ഒരാളുടെ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ഒരാളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കരിയർ ബൈ ചാൻസ് ആണ്. ഒരു പോക്ക് അങ്ങനെ പോകും. അവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അവനവന് പറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോഴേ നമ്മൾ കരിയർ ബൈ ചോയ്സ് എന്ന് പറയും. എൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പറയുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IIT-യിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയെ ഏറ്റവും ലോ ക്ലാസ് ഉള്ള ഒരു സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജിൽ പോയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഐസറിൽ നിന്നോ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് MS എടുത്ത് വരേണ്ട ഒരു കുട്ടിയെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ ഡിഗ്രിക്കും PG-ക്കും വിടുന്നതല്ല ശരി. അതും കരിയർ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സയന്റിസ്റ്റ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് കുട്ടി പറയും. ആ സയന്റിസ്റ്റ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടിക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഐസറിൽ പോയി പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ കരിയർ ബൈ ചോയ്സ് ആവുന്നുള്ളൂ. നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കരിയർ ബൈ ചാൻസ് എന്ന് പറയുക, ചോയ്സ് എന്ന് പറയില്ല, കരിയർ ബൈ ചോയ്സ് ആണ്. കരിയർ ബൈ ചാൻസ് ആണ്. സോ നമ്മളത് തീരുമാനം എടുക്കുക. നമ്മൾ നോക്കുക, ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ്, ജീവിതം നോക്കുക, ലൈഫ് ബൈ ചാൻസ് ആണ്. സത്യത്തിൽ ചാൻസ് ആണോ ചോയ്സ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലൈഫ് ബൈ ചാൻസ് ആണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ തീരുമാനമല്ല, എന്റെ കൺട്രോളിലല്ല. ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ, ഞാൻ വയനാട്ടിൽ ജനിച്ചത് എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. എന്റെ മുടി, എന്റെ മുഖം, എന്റെ സൗന്ദര്യം, എന്റെ ഭംഗി, എന്റെ കഴിവില്ലായ്മ, ഇതൊന്നും എന്റെ കൺട്രോളിലായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ജനിച്ചതും ജീവിതവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്? അത് ലിവിങ് ബൈ ചോയ്സ് ആണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കരിയറുമായിട്ട് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ എന്നല്ല. ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എനിക്ക് എന്ത് സമ്പാദ്യം വേണം, ഏത് രീതിയിൽ ജീവിക്കണം, എനിക്ക് എങ്ങനെയുള്ള വീട് വേണം, എനിക്ക് എങ്ങനെയുള്ള കുടുംബമായിരിക്കണം, എനിക്ക് എങ്ങനെയുള്ള വാഹനമായിരിക്കണം, എൻ്റെ ജോലിയുടെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കണം, എത്ര സമയം എനിക്ക് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടാവണം, എത്ര സമയം ഞാൻ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കണം, എനിക്ക് എത്ര ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവണം, എൻ്റെ ഏറ്റവും ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ള കാര്യം എന്താണ്, ഈ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനാണ് ലൈഫ് ബൈ ചോയ്സ്, ലിവിങ് ബൈ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ബാക്കിയായിരിക്കാം. കാരണം ഹൗ ഡു യു നോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹിറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടാർഗറ്റ്? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ, കുട്ടികളാണെങ്കിലോ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലോ മറ്റേതെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ പോകുന്ന വഴി ശരിയാണോ എന്ന ചോദ്യം ഒരുപക്ഷെ തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ കരിയർ ഗുരു MS ജലീൽ സാർ അടക്കമുള്ള, നിസാം സാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം, ഒരാളുടെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കരിയർ ബൈ ചോയ്സ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ആലോചിക്കുക, ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യണം? അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ബാക്കിയാണ്. എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതിന് കൃത്യമായി ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയാം. അതിനാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കരിയർ ഗൈഡുമാരെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത്, നേരത്തെ മിക്കവാറും എല്ലാ കരിയർ ഗൈഡുമാരുടെയും ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ SSLC കഴിഞ്ഞാൽ +2 കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ, സാർ എനിക്ക് ഏറ്റവും സാലറി ഉള്ള ഒരു ജോബ് വേണം, പക്ഷെ 2 വർഷമേ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ചോദ്യമാണ്. ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സാലറിയിൽ വല്ലാതെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാലറി സത്യത്തിൽ ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലരൊക്കെ പറയും, ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി പറയും സാലറി ഒന്നുമല്ല വേണ്ടത്, നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്, നമുക്ക് വേണ്ടത് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ പണം തന്നെയാണ് പ്രധാനം എന്നുള്ളൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പിന്നെ ശിവകേരയുടെ കൊട്ടേഷൻ കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനത് തൊട്ടടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും മേക്കിംഗ് മണി ഈസ് ക്രിമിനൽ ബട്ട് ഏർണിംഗ് മണി ഈസ് സ്പിരിച്വൽ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. കാരണം പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ, പണമുള്ളത് ഒരു വൃത്തികെട്ടവന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ആ പണം കൊണ്ട് അവൻ വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഒരു പണമുള്ളത് ഒരു വിശ്വസ്തന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ, ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ അയാൾ നല്ല കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട്
പണമാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല. ആ പണത്തിന്റെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിപ്പോഴും ഈ മോട്ടിവേഷൻ മേഖലയിലൊക്കെ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. വിജയിച്ച ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയും, എങ്ങനെ വിജയിക്കാമെന്ന് പറയും. അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, സത്യത്തിൽ എന്താണ് വിജയം? ആ വിജയം എന്നുള്ളതിന് പല ഡെഫിനിഷൻ, ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ പങ്കെടുത്ത 10,000 1000 ആളുണ്ടെങ്കിൽ ആരോട് ചോദിച്ചാലും അവർക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. അവരുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പണം ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവുമെന്നായിരിക്കാം. ഒന്നുമില്ല, ശാന്തമായിട്ട് രാത്രി പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയുന്നു എല്ലാ ദിവസവും, ഒരു അല്ലലും അലട്ടലും ഇല്ലാതെങ്കിൽ അതൊരു വിജയമാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. എനിക്ക് കോടികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിജയമാവണം ാണ്. ആ പണസമ്പാദനവും സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാക്കാനുമാണ് ആളുകൾ ശരിക്കും പ്രൊഫഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് സത്യം. സോ അവനവന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണെന്നും അവനവൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കാം, എന്റെ വഴി ശരിയാണോ, ഞാൻ എത്തിപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ, അത് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചൂസിങ് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല, ധാരാളം ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. അതിന്റെ ഓതന്റിസിറ്റി, അതിൽ ശരിയായത് തെറ്റായതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അവനവന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലാത്ത വഴികളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അല്ലാത്ത വഴികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനവനെ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് പറ്റിയ മേഖല ഏതാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് എൻ്റെ കുടുംബ സാഹചര്യം, എൻ്റെ സാമ്പത്തികം, എൻ്റെ ആരോഗ്യം, എൻ്റെ സൗന്ദര്യം, എൻ്റെ സംസാര രീതി, എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി, കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒക്കെയാണ്, നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം. എന്നാൽ അതുപോലെ നോ യുവർ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ടാലൻസ്, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ചില ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മൈൻഡ് ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ വളരെ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും. പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന അതേ മൊമെന്റിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം. എന്താണ് എൻ്റെ കഴിവ്, മറ്റുള്ളവരുടെ കഴിവ്, ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ എല്ലാം മറ്റേ ആളത് ചെയ്യുന്നു, അയൽപക്കത്തെ കുട്ടി എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മറ്റൊരാളെ നോക്കി കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാവിലെ പറഞ്ഞു മെഡിക്കലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ മെഡിക്കലിന് സ്റ്റുഡൻസും അവരുടെ പേരൻസും വല്ലാതെ ഡിമാൻഡ്. നീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് 10-20,000 ആളെങ്കിൽ ഒരു വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഒരു 1.25 ലക്ഷം കുട്ടികൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നതിൽ 20-25,000 കുട്ടികൾ 2ാം തവണയും 3ാം തവണയും മെഡിക്കലിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്, നീറ്റിന് വേണ്ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. കാരണം മെഡിക്കൽ അത്ര കളർഫുൾ ആയിട്ട് അവർ കാണുന്നതാണ്. സത്യത്തിൽ ഒരു ലൈഫ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിയാണോ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ രാവിലത്തെ ഷാഹിദ് സാറിന്റെ ടോക്കിലൊക്കെ അത് കേട്ടു, ഞാൻ അതിനെ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ എൻ്റെ കഴിവറിയണം. എൻ്റെ മെഡിക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധാരണ പറയാറുള്ളതാണ്, ഓപ്പറേഷൻ സ്കില്ലില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഡയഗ്നോസിങ് സ്കില്ലില്ലാത്ത ഒന്നും അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയില്ല. എന്നാൽ വേറെ കുറെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ 3D കുറിച്ച്, ത്രിമാന വരകളെ കുറിച്ച്, നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് ഡോക്ടറാക്കാൻ വിടുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടത്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക. വേർ ഡു മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലൈ, എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ എവിടെയാണ്, എന്താണ് എൻ്റെ താല്പര്യം. ഞാൻ പറയുന്നത് ജീവിക്കുന്നതിന് മൊത്തത്തിൽ വാട്ട് ഫോർ യു ആർ ലിവിങ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരാമോ? വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? ചാറ്റ് ബോക്സ് എൻഡ് ചെയ്തോ ഇല്ലേ? ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Yes, what is purpose of life? Okay, happiness, peaceful happiness, samadhanam, my life, happiness, peaceful satisfaction, to be happy, health, service. Okay, good, earn money, happiness. എന്തായാലും ഭൂരിപക്ഷവും ഹാപ്പിനെസ് ആണ് പറയുന്നത്. Then my question is how happiness? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയൂ കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണ് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഹാപ്പിനെസ് എല്ലാവരും ഹാപ്പിനെസ് പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു, വെരി ഗുഡ്, നല്ല ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കരിയറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഹൗ ഡു ഐ ഗെറ്റ് ഹാപ്പി, ഹാപ്പിനെസ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ്.
ഡൂയിങ് സംതിങ് ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഫോർ അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് മേക്കിംഗ് അതേഴ്സ് ഹാപ്പി, അതേഴ്സ് സ്മൈൽ. ഓക്കെ, നല്ല ഡെഫിനേഷൻസും നല്ല കൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ. ബീങ് പോസിറ്റീവ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡൂയിങ് സംതിങ് ഐ ലൈക്ക്, ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചെറുതാണെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്ന ഇത് എന്തിലാണോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഈ അടുത്ത ഒരാളെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പല സ്ഥാപനങ്ങളിലായിട്ട് പിന്നെ സെയിൽസ്മാൻ അങ്ങനെ പല ജോലിക്ക് നിന്നും. വീട്ടിൽ നല്ല ദാരിദ്ര്യമാണ്, നല്ല പ്രയാസമാണ്, കുടുംബമുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എവിടെ ജോലിക്ക് നിന്നാലും 1-2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് പുറം വേദനയാണ്, എനിക്ക് കൈവേദനയാണ് എന്നുകൊണ്ട് പോരും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലിയ പ്രൊഫഷന്റെ കാര്യമല്ല. ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചും ഇതുപോലുള്ള കരിയർ ക്ലാസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തൊടാതെ പോകുന്ന, ഒരുപക്ഷെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ തൊടാതെ പോകുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന അൺഎംപ്ലോയിഡ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്. ഈ സൂമിൽ കയറാൻ അറിയാത്ത, ഇങ്ങനെ സൂം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാത്ത, ഇങ്ങനെ മൊബൈലിൽ സൂം ഉപയോഗിച്ച് വെബിനാറിൽ 1000-10,000 പേരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാത്ത അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ, അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എന്നുള്ള +2 വരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിപ്പോയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും തൊഴിലില്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ വലിയ രീതിയിലേക്ക് വളരാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ആളുകളെയും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ ഫുൾ ടൈം ഉള്ള നോളജ് വെച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, മൊബൈലിൽ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. മൊബൈലിൽ ലോകത്തെ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറങ്ങിയാലും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. എന്ത് വർക്ക് പറഞ്ഞാലും ആ വർക്ക് മൊബൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എവിടെ ജോലിക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 2 മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് വേദന ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നുണ്ട് പോലും. അവസാനം ഇതേ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള വർക്കുകൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ബൈ ചാൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഒരു മൊബൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാട്സപ്പ്, മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നു. ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് ടൈപ്പിങ്ങും കുറച്ച് പിന്നെ ഡിസൈനിങ്ങും ഒക്കെ അവസരം കിട്ടുന്നു. ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ട് നേരത്തെ കിട്ടിയ അത്ര സാലറി ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 1-2 വർഷമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു, കൃത്യമായിട്ട് ജീവിതം സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് എവിടെയാണ് അവനവന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതില്ലാത്ത കാലത്തോളം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസിൽ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത നേരെ ഇരട്ടി സാലറിയാണ്, ശമ്പളം മാത്രമാണ് പ്രധാനം. ആലോചിക്കുക, 5000 ദിർഹം ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് 10,000 ദിർഹം ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു, 4 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യണം, പക്ഷെ എനിക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സാധാരണ പറയാറുള്ളതാണ് ഡു വാട്ട് യു ലവ് ഓർ ലവ് വാട്ട് യു ഡു. ഇത് രണ്ടും ഓക്കെയാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കാര്യത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താലും മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. രാത്രി ബെഡിലെത്തുമ്പോൾ മനഃശാന്തിയോട് കൂടെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എത്ര പണം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. സോ വേർ ഡു മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലൈ എന്നുള്ളത്, എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇതിനൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ല. എനിക്കൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്ന കാര്യമാണ്, സാറേ എന്റെ പാഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? എല്ലാവരും ഓരോരോ അവന്റെ വഴികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എന്റെ പാഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഒരു തരം മിഥ്യാധാരണയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. അവനവന്റെ കഴിവും അവനവന്റെ എബിലിറ്റിയും ടാലൻസും ഒക്കെ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു പരിധി വരെ, എല്ലാം പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഇന്നതിനാണ് താല്പര്യം എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. സോ വാട്ട് ഡു ഐ ഡു വെൽ ആൻഡ് എൻജോയ്? ഞാൻ എന്താണ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക, എന്തിനാണ് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുക? അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബീങ് എ ടീച്ചർ, ഞാനൊരു ടീച്ചർ ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ 10-15 വർഷമായിട്ട് അതേ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാ തരം ക്ലാസ്സിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, LKG പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, +2 പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും. അവസാനത്തെ 10 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകനാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ലീവിലാണ്. ഇപ്പൊ ലീവ് എടുത്തിട്ട് ഫുൾ ടൈം എനിക്ക് അധ്യാപക വൃത്തി ഇഷ്ടമാണ്. ഒരുപക്ഷെ നല്ല അധ്യാപകനായിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നാറുണ്ട്, പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയോ അതിനേക്കാൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള മേഖലയോ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് പോലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ഓൺലൈനിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന വെബിനാർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ 3G അല്ലെ 3G നടത്തുന്ന ഈ വെബിനാർ സീരീസ് ആലോചിച്ച് ഇതിനകത്ത് അറൌണ്ട് 1000 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. വേറെ വലിയൊരു വെബിനാർ ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ 10,000 or 20,000. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, 1000 പേർക്ക് ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് വെബിനാർ ബിഫോർ കോവിഡ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി റെയർ. അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓൺലൈനിന്റെ സാധ്യതകളുടെ ഒരു വലിയ
വലിയ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ കാലത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരിയർ ആണോ എനിക്ക് താല്പര്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സുക്കർബർഗിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ബൈ ചാൻസ് ഈ സൂം ഉണ്ടാക്കിയ ആളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കാമുകിയോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കോവിഡ് സീസണിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണോ അവനവന് സന്തോഷമുള്ളത് ആ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ദെൻ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡു ഐ ഹാവ്, ഞാൻ ഏത് തരമാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇൻട്രോവേർട്ടും എക്സ്ട്രോവേർട്ടുമാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രോവേർട്ട് നേച്ചർ ഭയങ്കര മോശമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന വീഡിയോകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇൻട്രോവേർട്ടാണ് എക്സ്ട്രോവേർട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ. ഞാൻ വളരെ ഇൻട്രോവേർട്ടാണ്, എനിക്ക് ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല, സോഷ്യൽ ഫോബിയ ഉള്ള ആളാണ്. പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭയങ്കര കമ്പനി കൂടി കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, എനിക്ക് അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. സത്യത്തിൽ അത് ഇൻബോൺ നേച്ചറിനെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ആളുകൾക്ക് ആംബിവേർട്ട് നേച്ചറിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. ആംബിവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയ ഒരാളുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രോവേർട്ടിലേക്ക് എത്താത്ത രീതിയിൽ, അതിനാണ് ആംബിവേർട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതുപോലെ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും, അവർ കുറച്ച് താഴേക്ക് വരുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്തായാലും മിഡിലിൽ പിടിച്ച് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. നമ്മൾ ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടാന്നുള്ള വാക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോമിൽ നോക്കുക. എന്തായാലും സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെൻഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയ ആരെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരൊക്കെ സയന്റിസ്റ്റുകളിൽ 90% ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രോവേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ നോക്കും, ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചൊക്കെ ഇൻട്രോവേർട്ട് നേച്ചറുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കാം. ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകർ, ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശം കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്നുള്ളതും സോഷ്യൽ ഫോബിയയും എല്ലാം കൂടെ പുറത്തിണങ്ങിയിട്ട് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട്. എന്നെ ഒന്നിനും പറ്റില്ല എന്ന സെൽഫ് എസ്റ്റീം വല്ലാതെ താണു പോകും. ഞാൻ ശരിയല്ല, മറ്റുള്ളവരെ ഉഷാറാണ്, എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ലെവലിലേക്ക് താണു പോയാൽ അവര് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, രക്ഷപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ വേറെ നടത്തണം. സോ ഞാൻ പറയുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് ഏതാണെന്നുള്ളത്, ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണോ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആണോ എന്ന് അറിയുകയും എനിക്ക് പറ്റിയ കാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ആളുകളോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യേണ്ട, ആളുകളോട് സംസാരിക്കേണ്ട പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജോബാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് നേച്ചറുള്ള ആളായിരിക്കണം. ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ, വെറുതെ ക്ലറിക്കൽ വർക്ക്, ഒരു നല്ല ന്യൂമറിക്കൽ സ്കില്ലുള്ള, നല്ല മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള, നല്ല ലോജിക്കൽ സ്കില്ലുള്ള ഒരാൾ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വലിയ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ അവനവന്റെ ജോലി ചെയ്യാവുന്ന രീതിയാണ്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ, ഈവൻ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ, സോഷ്യലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, സമൂഹമായി ഇടപെടേണ്ട ആളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പേഴ്സണാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ സമയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, ഓക്കെ. Yes, sir. We can maybe another 5 minutes. We can close. Okay, 5 minutes more. Okay, I will conclude. Thank Okay. you. സോ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് കണ്ടാൽ കരച്ചിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തലകറങ്ങി വീഴുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചെറുതായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ കൈയൊന്ന് മുറിഞ്ഞു, ഒരു ചെറുതായിട്ട് കൂറി അവിടെ ബ്ലഡ് കണ്ട ഉടനെ തലകറങ്ങി വീഴുന്നു. ഈ തലകറങ്ങി വീഴുന്ന ആളിനെ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വിടുന്നത് അത്ര നല്ല രീതി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ പിടിച്ചു നിന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ബ്ലഡ് കണ്ട് തലകറങ്ങി പിന്നെ അത് നേരെ വരാം. പക്ഷെ ഭാവിയിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും പ്രൊഫഷനിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്യില്ല. അത് ഡോക്ടർ ആവാന്ന് മാത്രമല്ല, ഇനി പാരാമെഡിക്കൽ ഒരു നേഴ്സ് ആവാനാണെങ്കിൽ, ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആവാണെങ്കിൽ, ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആവാണെങ്കിൽ, എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷന് ചേർന്നതല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ നല്ല ടോക്കറ്റീവായ ആളുകളുണ്ട്, നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പറ്റിയ കാര്യം. ചില ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി ആയിരിക്കും. ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഒറ്റ സെന്റൻസ് നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യും. വേറെ ചില ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എത്ര സമയം സംസാരിച്ചാലും നമ്മൾ കേൾക്കില്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അധ്യാപകനാവാൻ പറ്റിയ ആൾ ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട്, പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഭയങ്കര സ്റ്റുഡിയസ് ആയ അധ്യാപകര്, കുട്ടികളെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഭയങ്കര സ്റ്റുഡിയസ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നവര് പിന്നീട് അധ്യാപകരായാൽ നല്ല അധ്യാപകരാവാറില്ല. മിക്ക അധ്യാപകരും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അത്ര നല്ല അധ്യാപകരല്ലാത്തവരാണ് പിന്നീട് അധ്യാപകരാവുക. അതിന്റെ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അധ്യാപകൻ പറയുന്ന ഉടനെ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്ന ആളാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുക. ഞാൻ അധ്യാപകനായി മാറിയാൽ ഇതേപോലെ ഒറ്റ തവണയെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുള്ളൂ, അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസമാണ്. ഇത് എന്റെ സബ് കോൺഷ്യസിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതിന് പകരം
ഒരു ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മാക്സ്വെൽ ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ എക്സ്ട്രീം ലോ ഉണ്ടാവും, എക്സ്ട്രീം ഹൈ ഉണ്ടാവും, മിഡിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1000 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 100 പേര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ടീമായിരിക്കാം. 100 പേര് ചുമ്മാ സൂം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവാം. ബാക്കി ഒരു 700 പേരാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ആവറേജിൽ കുറച്ചും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, കുറച്ചും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുക. എവിടെയും ഇപ്പൊ ക്ലാസ് റൂമിൽ എടുത്താൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ടാവും, തീരെ പഠിക്കാത്ത കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും, ഒരു ആവറേജ് കൊള്ളാമെന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. നമ്മൾ അവരെയാണ് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നല്ല അധ്യാപകനാവുന്നത് എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഏതാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവനവന്റെ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മീ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആംഗിളിലും അതെടുക്കാം. ഏത് ആംഗിൾ എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് സാലറി ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്ത് അനുഭവിച്ചു വന്നതനുസരിച്ചാണ്. ചിലർക്ക് സാലറി പണം 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 പണം, വേറെ ഒരു ചിന്തയുമില്ല, പണമാണ് എല്ലാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ചിലർക്ക് പണം പ്രശ്നമേ അല്ല, പണം വഴിയെ വന്നോളും, എന്റെ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്യുക. ചില ആളുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, സോഷ്യൽ സർവീസ്, എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാൻ പോവുക. അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ ചെയ്യലാണ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ചില ആളുകൾക്ക് ഫെയിമാണ്, ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അറിയണം, എവിടെ ചെന്നാലും എന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം, എവിടെ ചെന്നാലും എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, എവിടെ ചെന്നാലും എനിക്ക് സീറ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന, അങ്ങനെ ഫെയിമിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റാറ്റസിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം. സോ എനിക്ക് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എനിക്ക് പണമാണ് പ്രധാനം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരിയറാണ്. എനിക്ക് അതല്ല, എനിക്ക് എന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് പ്രധാനമെങ്കിൽ അങ്ങനെ. സോ എനിക്ക് എന്ത് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നതും കൂടെ തിരിച്ചറിയാന്നുള്ളതാണ്. സോ നോക്കുക, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം അതാണ്, മേക്കിംഗ് മണി ഈസ് ക്രിമിനൽ, ഏർണിംഗ് മണി ഈസ് സ്പിരിച്വൽ. പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്, ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ അതിനെ നേരെ അർത്ഥം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കള്ളപ്പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വീട്ടിൽ മെഷീൻ വെച്ച് പണം അടിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലെടുത്താൽ അതും ക്രിമിനലാണ്. പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോയിട്ട് ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നതും ക്രിമിനലാണ്. ഏർണിംഗ് മണി, നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുന്ന ജോബ് ചെയ്യുക, ആ ജോബ് ചെയ്തിട്ട് പണം പിന്നെ സമ്പാദിക്കുക, അങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുന്നതാണ് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്തായാലും ഗ്രേറ്റ്നെസ് കംസ് നോട്ട് ഫ്രം ചാൻസ് ബട്ട് ഫ്രം ചോയ്സ്. ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ട വലിയ ആളുകൾ, ഗ്രേറ്റ്നെസ് ആയി മാറിയ ആളുകളൊക്കെ അതുണ്ടായത് മാത്രം നമുക്ക് ഓർക്കാം. നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പണക്കാരനെ പരിഗണിക്കുക, നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രമുഖനെ പരിഗണിക്കുക, നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓണ്ടർപ്രണറിനെ പരിഗണിക്കുക. ആരെ നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാലും ആ കാര്യത്തില് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആയത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ പ്രമുഖനായി മാറി എന്നതല്ല, അത് അവരുടെ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു, ഒരു സംശയവുമില്ല. എനിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഓണ്ടർപ്രണർ ആവണം, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വർഷങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഡോക്ടർ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ കാലത്തെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ഏറ്റവും നല്ല പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏറ്റവും നല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏറ്റവും നല്ല പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏറ്റവും നല്ല പ്രസിഡന്റുമാരുണ്ടെങ്കിൽ, ആരുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രേറ്റ്നെസ് കംസ് നോട്ട് ഫ്രം ചാൻസ് ബട്ട് ഫ്രം ചോയ്സ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രേറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബൈ ചോയ്സ് ആയിരിക്കുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Wow, thanks a lot, sir. This was a great session. We have got a lot of points from that, so thank you so much. Now let me welcome our panelists to hand over the certificate to Mr. Mujib, sir. Yes, that's an e-certificate for you, sir. This will also be emailed to you. Thank you so much for your time. Okay, welcome. Okay, now let's move on to another session. Here we have another bite from the cake. We have got on the line next up for us a huge personality who have been practicing career consultancy and personality development for a quite long time. So Lawrence Matthew, he has an MTech in chemical process control and has been journeying across schools, learning navigation to the upcoming Indian youth in various schools and institutes. We are blessed to be in this next cadre of students. Speaking on the topic, Indian job markets, be prepared to be bombarded with the wisdom missiles. So let me welcome Mr. Lawrence Matthew, sir, for this session. Yes, sir, you're on. യെസ്, കേൾക്കാമോ?
Sure, sir. കേൾക്കാമോ? Sir, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് sir. പേസലാം sir. Okay, and I'm going to share my slide. Yes, sir. Slide കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Yes, sir. Visible. We can see the slide. Okay. Thank you all. ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മുജീബ് സാറിന്റെ ടോക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ചിന്തിച്ചതായ കുറേയേറെ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇന്ത്യൻ ജോബ് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ തൊഴിൽ വിപണി. ഒരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ എന്നൊക്കെ ഇതിനു മുൻപ് നടന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. എങ്കിലും സാറ് പറഞ്ഞതും ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കയറി പോകാം. നമ്മൾക്കൊരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചോയ്സുകളാണ്. സാർ പറഞ്ഞു ചോയ്സ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാൻസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ സത്യമായ കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ നമ്മൾ പിറന്നു വീണ കുടുംബം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. പിറന്നു വീണ കുടുംബം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 2, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസരമില്ല. 3, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം പേര് പോലും തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അവകാശമില്ല. ഇനി പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം. നമ്മുടെ കുടുംബം, നമ്മുടെ പേരൻസ്, നമ്മളുടെ നെയിം, ഇത് 3ഉം കൂടെ ഒന്നിച്ച് പറയുന്നൊരു പേരുണ്ട്. കളക്റ്റീവ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അവർ അഡ്രസ്. അതായത് ഞാനും നിങ്ങളും ജനിക്കുന്നത് ആരായിട്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് ആരായിട്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വരുത്താനായിട്ട് പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ പറയാം. 1 നമ്മുടെ കരിയർ, 2 നമ്മുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കരിയറാണ്. കാരണം കരിയർ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കരിയർ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതിന് നമ്മളുടെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നമ്മുടെ കഴിവുകൾ, നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ എവിടെ ജോലി ചെയ്യണം. പലപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ജോലി ഞാൻ ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ 12 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞു, കൊമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി എനിക്ക് ഏത് കോഴ്സ് വേണം. ഞാൻ അവരെല്ലാവരോടും പറയാറുള്ളൊരു വാചകം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസക്തമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. അതിന്റെ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സ് അല്ല, സെറ്റ് യുവർ ഗോൾ. നിങ്ങളുടെ ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 17 വയസ്സ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 15 വയസ്സ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി കൊണ്ടുവെങ്കിൽ അവരൊരു 30 വയസ്സാകുമ്പോൾ, 25-30 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഏത് പൊസിഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആ ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ സെലക്ട് ദ കോഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ ഗോൾ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് LLBക്കായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് MBBS-നാണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തിപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രൊഫഷനിൽ എത്തിപ്പെടണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ എവിടെ ജോലി ചെയ്യുക, അവിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജോബ് മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ജോബ് മാർക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ തൊഴിൽ വിപണി എന്താണ്? ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, ഹൈദരാബാദ് ആണ് എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എങ്കിൽ, ഹൈദരാബാദിൽ പോകാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട്. എനിക്ക് കാറിൽ പോവാം, ബസ്സിൽ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴി അങ്ങനെ പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ പോകാൻ, ഈവൻ എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഏത് വഴി പോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ കോഴ്സ് നിൽക്കട്ടെ, കോഴ്സ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, പകരം നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തീരുമാനിക്കുക, എവിടെ ചെല്ലണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക. ഇനി എവിടെ ചെല്ലണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയണം, അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ തൊഴിൽ വിപണി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം. ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ തൊഴിൽ വിപണിയെ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച്, അതിന്റെ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അനുസരിച്ച്, അതിന്റെ എൻട്രി അനുസരിച്ച് എല്ലാം 3 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു എംപ്ലോയർ ആകാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നോക്ക, പല വഴിയുണ്ട്, വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പല വഴിയുണ്ട്. അതിലൊരു വഴി മാത്രമാണ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന് സെൽഫ് എംപ്ലോയി ആണ്, മറ്റൊന്ന് ബിസിനസ് ആണ്, മറ്റൊന്ന് ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കാറ്റഗറി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കാറ്റഗറി നിൽക്കുമ്പോൾ
നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഈ കാറ്റഗറിയിൽ, ഒരു തൊഴിലെടുക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ 3 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിക്കാം, 3 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കാം. 1 സർവീസ് സെക്ടർ, 2 കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ, 3 റിസർച്ച് ഗവേഷണ മേഖല. നമുക്ക് ഒട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ 3 ഗ്രൂപ്പും എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു നല്ല കരിയർ സെലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അല്ല എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു, ഒരു 25 വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കുറെ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതി എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ ഒരു LLB കാണും, വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു LD ക്ലർക്കായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു സക്സസ് ആയി കാണരുത്. മറിച്ച് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാടിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളതായ, നിങ്ങളെ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവുള്ളതായ ഒരു ജോലി ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. കാരണം നമുക്ക് ഈ നാടിനൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഊന്നി പറയട്ടെ, നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ചിലവാകുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനേക്കാൾ ഉപരി ഇവിടുത്തെ അരിക്കും ഉപ്പിനും മുളകിനും ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ പൈസ കൊണ്ടാണ് സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ നാടിനോട് നമ്മൾക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. MTech വരെ ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചൊരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ നാടിന് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വെച്ച് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഏതാണ് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ 3 കാര്യങ്ങൾ പറയാം. 1 സർവീസ് സെക്ടർ, 2 കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ, 3 റിസർച്ച് സെക്ടർ. എന്താണ് സർവീസ് സെക്ടർ? സർവീസ് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർവീസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഡയറക്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഡിഫൻസ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഡിഫൻസ് നമുക്ക് അവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഡിഫൻസിൽ തന്നെ മിലിറ്ററി, പാരാമിലിറ്ററി, റിസർച്ച്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 3 ആയിട്ട് തിരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇവിടെയൊക്കെയും എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചവർക്കും അവസരങ്ങളുണ്ട്. അത് മിലിറ്ററി തന്നെ ആർമി ഉണ്ട്, നേവി ഉണ്ട്, എയർഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെയും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും സ്വീപ്പർ മുതൽ അതിന്റെ ഉന്നത പദവിയുള്ള ചീഫ് മാർഷൽ വരെയുള്ളതായ, അല്ലെങ്കിൽ കരസേനാ മേധാവി വരെയുള്ളതായ, നാവികസേനാ മേധാവി വരെയുള്ളതായ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഫൈറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട്, നോൺ ഫൈറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട്. അതായത് യുദ്ധമുന്നണിയിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുന്നവരും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നതായ എല്ലാ ജോലികളും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അധ്യാപകർക്കുള്ള ജോലിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുക്കായുള്ള ജോലിയുണ്ട്, ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്, നേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡോക്ടറുണ്ട്, വാട്ട് ഓർ മേ ബി, എന്തും ആവാം, എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാം അനുസൃതമായ ജോലികൾ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രംഗത്തുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ അതറിയേണ്ടത് അവിടുത്തെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം, അതിനുള്ള ഫിറ്റ്നസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം, സാലറി അറിയണം, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു സെക്ടർ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്ടറിനെ പറ്റി വ്യക്തമായി ഒന്ന് പഠിക്കുക. അവിടെ എന്താണ് എൻ്റെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ ശാരീരിക, മാനസിക, ആത്മീക പ്രത്യേകതകൾ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സ്യൂട്ടാണോ, എനിക്കവിടെ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക. സാലറി മാത്രം നിങ്ങൾ വിഷയമാക്കരുത്. ഒരിക്കലും ഒരു പയ്യൻ ഒരു കരിയർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. അങ്കിളെ, എനിക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം 3 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുമോ? 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ചോദ്യമായിരുന്നു ആ ഒരു ചോദ്യം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ മോഹിപ്പിക്കേണ്ട ഘടകം, അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വിനിയോഗിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയണം. ഇങ്ങനെ പലവിധ ഫാക്ടറുകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ്, ബേസ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഡിഫൻസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു വിങ് മാത്രമാണ് ഡിഫൻസ്. ഡിഫൻസ് നോക്കുക. അടുത്ത മറ്റൊന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം. ഇവിടെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ജോലി. അപ്പൊ ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇന്ന പൊസിഷൻ എനിക്ക് എത്തിയിരിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ കോഴ്സ് ഏതാണ്, ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട്. കുറച്ച് ജോലികൾ മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ, അവിടെ ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നോൺ ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്? ഇനി നോക്ക്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്,
സർവീസ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്ന സ്കൂളുകൾ, നമ്മൾ കാണുന്ന കോളേജുകൾ, ഒപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, 300-ന് മുകളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, ഏതാണ്ട് അത്രയും തന്നെ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, നല്ല ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോളേജുകൾ, ഇവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ എത്തണം? ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു അധ്യാപകനായി മാറണം. അപ്പോഴേ അറിയണം നിങ്ങൾ കോളേജിൽ അധ്യാപനം എന്താണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, എന്റെ സബ്ജക്ട് ഏതാ, എനിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അധ്യാപകനായി മാറണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇംഗ്ലീഷിൽ അധ്യാപകനാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ PG എടുക്കണം, ഞാൻ നെറ്റ് പാസ്സാവണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറാനായിട്ട് പറ്റും. അതിനുശേഷം ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഏത് ഗേറ്റ് വേയിലൂടെയാണ്, ഏത് എൻട്രൻസിലൂടെയാണ്, അല്ലെ ഏത് ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത്? കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും? ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം. ഇനി സ്കൂളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അധ്യാപകനായി മാറണം. അതാണ് ഗോളിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. സ്പെസിഫിക്, മെഷറബിൾ, അറ്റൈനബിൾ, റിലവന്റ് ആൻഡ് ടൈം ബൗണ്ട്. സ്മാർട്ട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ R എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമുണ്ട്. R, റിലവന്റ്. വൈ, എന്തിന് ഞാൻ ഈ കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കണം? എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അധ്യാപകനായി മാറണം? എന്തുകൊണ്ട് ഞാനത് LP സ്കൂളിൽ തന്നെ ആയി മാറണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കോളേജിൽ അധ്യാപകനായി മാറണം? ഈ ഒരു ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഗോൾ സെറ്റിയബിൾ, R, റിലവന്റ്, വൈ. ജീവിതത്തോട് ചോദിക്കുക വൈ, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു? അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകനായി മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയത്തിൽ PG എടുക്കുക, B.Ed എടുക്കുക, സെറ്റോ നെറ്റോ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ MPhil പാസ്സാകുക. ഇതാണ് അതിന്റെ വഴി. അപ്പൊ എവിടെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനിച്ച ശേഷം അതിനുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആ വഴിയായിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ കോഴ്സിനെ കാണുക. ഏത് നല്ല കോഴ്സ്, ഏത് ചീത്ത കോഴ്സ് ഒരു സംഭവമേ ഇവിടെ ഇല്ല. പലരും വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സ് ഏതാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഇല്ല. കാരണം ഒരാൾക്ക് നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നത്തില്ല. ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സബ്ജക്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് നല്ല സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നത്തില്ല. ആസ് ഫാർ as I am concerned, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ പലർക്കും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ഞാൻ ആ വഴി പോയ ടൈമില്ല. പക്ഷേ മെഡിസിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് റിസർവ് ചെയ്ത് പൈസ ഒരുപാട് മുടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് താല്പര്യം, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്, ഇത് നിങ്ങൾ അറിയുക, അതിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയുക. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ സർവീസ് സെക്ടറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സർവീസ് സെക്ടർ. ഇനി നോക്ക്, ഇവിടെ തന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല, ഡയറക്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല, മറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എന്ന് കണ്ടാൽ ഓർക്കണം, അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ്, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ്. ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കോളേജിയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്, പബ്ലിക് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇതെല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ്. ഇതെല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. കേരള ഗവൺമെന്റ് കീഴിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുക. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കോടതികൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെമി ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. KSFE പോലുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ് പോലുള്ള എന്റർപ്രൈസസുകൾ, KFC പോലുള്ള കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ പോലെയുള്ള കോർപ്പറേഷനുകൾ, KSCB പോലെയുള്ള ബോർഡുകൾ, ഇതെല്ലാം സെമി ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് പോലെയുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള എൻട്രി? എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ ഏതാണ്? PSC ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളുണ്ട്. സെമി ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൻട്രൻസ്? അവരുടെ ഓൺ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണോ, അതോ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൗൺസിൽ പോലെയുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് നോക്കുക. ഒപ്പം ബാങ്കുകൾ, നമുക്കറിയാം പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ നിരവധി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകൾ നിരവധി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബാങ്കിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി വരുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ബാങ്ക് ഒരു ഓഫീസർ ആകാനായിട്ട് താല്പര്യം, എനിക്ക് എവിടം വരെ എത്താനായിട്ട് പറ്റും, ആ കരിയർ എവിടം വരെ എത്താനായിട്ട് പറ്റും. പലപ്പോഴും നമ്മളതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. കാരണം കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ ഒരു ഭൂരിഭാഗവും എന്നെ അനുഭവത്തിൽ പറയാം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിസിൻ അപ്പുറം അവർക്കൊരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകാറില്ല. ഓർത്തു നോക്ക്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയൊന്നും ഒരു റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന കോളേജ്, അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കേരളത്തിൽ ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കോളേജ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബാങ്കിനെ പറ്റിയാണ്. ബാങ്കിലേക്ക് എങ്ങനെ എൻട്രി? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പഠിക്കണം? റീസണിങ് പഠിക്കണം, മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കണം, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയണം, ജനറൽ അവയർനെസ് അറിയണം,
അല്ലാതെ ബികോം പഠിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാങ്കിലില്ല. കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ടും ഇപ്പോഴും ബാങ്കിന്റെ എൻട്രൻസ് റീസണിങ് മാത്തമാറ്റിക്സും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം, റീസണിങ്ങും മാത്തമാറ്റിക്സും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്, അതായത് എക്സാം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു 1.5 വർഷത്തെ പേപ്പർ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറും മലയാളം പേപ്പറും നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കിട്ടും. 10ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ്, ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ കയറാൻ പറ്റും. ബാങ്കിങ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പറും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുണ്ട്, സഹകരണ ബാങ്കുകൾ. അവിടെ എന്താണ്, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ JDCയും HDCയും പോലുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബാങ്കുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സർവീസ് സെക്ടറിന് കീഴിലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നമ്മൾ എവിടെ എത്തണം? എനിക്ക് സർവീസ് സെക്ടർ ആണോ ഞാൻ എത്തിപ്പെടേണ്ട മേഖല എങ്കിൽ? കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം, സർവീസ് സെക്ടറിലേക്ക് വർക്കിംഗ് കൾച്ചർ അല്ല കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിലെ വർക്കിംഗ് കൾച്ചർ. സർവീസ് സെക്ടറിൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം വെച്ച് പറയാനായിട്ട് പറയാം. PWD ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സർവീസ് സെക്ടർ സ്ഥാപനമാണ്. പക്ഷെ PWDയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ കാലിബർ ഒന്നും പോരാ അല്ലാൻഡി പോലെയുള്ള ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ. കാരണം ഇവിടെ അവനൊരു ഗ്ലോറിഫൈഡ് ക്ലർക്കാണ്. പക്ഷേ അല്ലാൻഡിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹി ഷുഡ് നോ ദ ടെക്നോളജി, കൃത്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അറിയണം. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും കഴിവും പോരാ റിസർച്ച് സെക്ടറിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട്. ജോലിക്ക് കയറുന്ന അന്ന് മുതൽ പഠിക്കുക, അത് റിട്ടയർഡ് ആകുന്ന അന്ന് വരെ പഠിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് റിസർച്ച് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക, എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സെക്ടർ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ. എന്താ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം, 300-ന് മുകളിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനികൾ, മോർ ദാൻ 300 പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരള ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ അവിടെ റൂൾ ഉണ്ട്, അത് വെച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ കമ്പനി ആക്ടിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പനികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് പ്രൊഫൈലാണ്. കേരള സർക്കാരിലെ ഒരു ജോലി പോലെ അല്ല ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനികളുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 300-ന് മുകളിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് കീഴിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. MTNL പോലെയുള്ള, BHEL പോലെയുള്ള, ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ. ഇവിടെയൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ്, അവർ ഡയറക്റ്റ് വിളിക്കുകയാണ്, ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഏജൻസിയല്ല. അപ്പൊ അതറിയണം അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെ, അപ്പൊ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ, അതിന് ഞാൻ ഫിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. 2, മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സൂമിലാണ്, ഇതൊരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയാണ്. ഗൂഗിൾ, നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിനും നോക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ, ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ, സാംസങ് പോലെയുള്ള, കൊക്കോകോള പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ, ആമസോൺ പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ, വാൾമാർട്ട് പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ, നിരവധി കമ്പനികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് വിദേശങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഇൻഫോസ് പോലെയുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുണ്ട്, റിലയൻസ് പോലെയുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുണ്ട്. അപ്പൊ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫൈൽ മറ്റൊന്ന് വ്യത്യസ്തം തന്നെയാണ്. അത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫേംസ് ആവാം, എണസ്റ്റ് ആൻഡ് യങ് പോലെയുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഫേംസ് ആവാം, L&T പോലെയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേം ആവാം, വിപ്രോ പോലെയുള്ളതായ IT ഫേംസ് ആവാം. അപ്പം അതുപോലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഫേംസ് ഉണ്ട്, വലിയ ബാങ്കുകളുണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേഡ് പോലുള്ള ബാങ്കുകളുണ്ട്, HDFC പോലെയുള്ള ബാങ്കുകളുണ്ട്. അപ്പം ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ എന്താണ് എന്ന് നോക്കുക, അവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാണോ? അതോ ചിലർ പറയാറുണ്ട് എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു PSC കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന്, PSC വഴി ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മിക്കവാറും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഡിഗ്രി എടുക്കുക, അതോടൊപ്പം 10ാം ക്ലാസ് അതാണ് PSC ആണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം, ഒരു LD ക്ലർക്ക് തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഡിഗ്രിക്ക് 10 പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ 11ാമത്തെ പേപ്പറായിട്ട് കേരള PSC കാണുക. PSCയിൽ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് വേണം? റീസണിങ് വേണം, മാത്തമാറ്റിക്സ് വേണം, മലയാളം വേണം, ഇംഗ്ലീഷ് വേണം, ജനറൽ നോളജ് 50% ജനറൽ നോളജ് ആയിരിക്കും, 150 ജനറൽ നോളജ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് പഠിക്കുക. ഒപ്പം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു PSC കോച്ചിങ് സെന്റർ പോയിരുന്ന് പഠിക്കുക. ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പ്രാപ്തിയാകും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ നോക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ തേടേണ്ടത്, നിങ്ങൾ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിലെ ജോലിയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറേക്കാൾ ഉപരി മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിലെ ജോലി. കാരണം അത് തുറന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊന്നാണ്. വിദേശങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, വിദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പോകുവാനായിട്ട് പറ്റും. ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണലേക്കാൾ, സർവീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലേക്കാൾ കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടിയെന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പ്രത്യേകിച്ച് IT സെക്ടറൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കുക, രാവിലെ 9 മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് രാത്രി 9 മണിക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് ലാപ്ടോപ്പും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത്ര കണ്ട് സുഖകരമാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പം അത് നമ്മൾ
തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് അത് നോക്കുക. മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളുണ്ട്. അതുപോലെ കേരള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കീഴിൽ 43 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ താല്പര്യം, നിങ്ങൾ റിസർച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ ആണോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ നോക്കുക. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഗവേഷണ മേഖല. എന്താ ഗവേഷണ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്? ഇത് മറ്റൊരു സെക്ടർ. ഇവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് കൾച്ചർ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വർക്കിംഗ് കൾച്ചർ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അത് നോക്കുക. നമുക്ക് ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ CSIR എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്, കൗൺസിൽ ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖമായ ഒരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളെ അപ്പെക്സ് ബോഡിയാണ് CSIR എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് NIIST ഉണ്ട്, പഴയ RRL, ഇപ്പോഴത്തെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം NIIST തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട്, ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ്. അതോടൊപ്പം ICIR, ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ചിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ. 65ഓളം ICIR ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 14 നാഷണൽ റിസർച്ച് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ആണോ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ പക്ഷെ ഓർക്കുക, ചെറുപ്പം മുതൽ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോകണം. ഇവിടെ ഒരു കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നതായ ഒരു PSC ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജോലി കിട്ടുന്ന അത്ര ലാഘവത്തോടെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ICIR-ലും CSIR-ലും ജോലി കിട്ടും എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അപ്പൊ അതാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ രീതി പഠിച്ചു പോകുക. അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ. ഒരുപാട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്കുണ്ട്, ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ. അവിടെ നമുക്ക് ജോലി എടുക്കാനേ പറ്റും. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള വസ്തുത, ഹൈ ഫാമിലി, അതായത് ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ്സും അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതലും ഗൾഫ്, അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതിൽ താഴോട്ടുള്ള ലോവർ ക്ലാസ്സും ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സും ഉള്ള അവർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും കാണുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ ജോലി കേരളത്തിൽ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലി കിട്ടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റുമായിട്ട് ജീവിതത്തെ പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, സിസ്റ്റത്തെ പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓർക്കുക, നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എവിടെ എത്തണമെന്ന്. അതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ പോവുക. പിന്നെ അടുത്തൊരു പറയാനുള്ള സ്ഥാപനം DRDO ആണ്, ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഹൈദരാബാദിലെ DMRL പോലെയുള്ള ഡിഫൻസ് മെറ്റലർജിക്കൽ റിസർച്ച് ലാബ് പോലെയുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു 10-20 DRDOയുടെ കീഴിലുണ്ട്. അവരാണ് പുതിയ വെപ്പൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, പുതിയ ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ അവരാണ്. അപ്പൊ DRDO സ്ഥാപനം. നിങ്ങൾക്ക് മിലിറ്ററിയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിങ്ങുണ്ട്, ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അവരുടെയൊക്കെ സൈറ്റ് പതിവായി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക, ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫൈൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അവിടെ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് തയ്യാറാവുക എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുക. ഇനി ഇതുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഫേംസ് ഉണ്ട്, റിസർച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ. ഡോക്ടർ റെഡ്ഡി ലാബ് അല്ലേ, 1000 കോടി രൂപ മുകളിൽ ആസ്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഹൈദരാബാദിലെ ഡോക്ടർ റെഡ്ഡി ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയുണ്ട് നല്ല ജോലി. എൻ്റെ ജസ്റ്റ് ജൂനിയർ ആയിട്ട് BTech ചെയ്തതായ അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ റെനി ഇപ്പോഴും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഡോക്ടർ റെഡ്ഡി ലാബ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ MRF മദ്രാസ് റിസർച്ച് സെന്റർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ വനിതയിൽ ഒരാളായ കിരൺ മജുംദാർ ഷാ നടത്തുന്നതായ ബയോകോൺ, ബയോടെക്നോളജി ഗവേഷണ ഫേമസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള നിരവധി ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ്. അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആദ്യം നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക, ദെൻ സെറ്റ് യുവർ ഗോൾ. അതൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. 6 ടൈപ്പ് ഗോളുകൾ വെച്ച് 6 ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ തിരിക്കാറുണ്ട്. ആൾക്കാരെ 6 ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി തിരിക്കാറുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് there is no goal, അവർക്ക് യാതൊരു ഗോളും ഉണ്ടാവുകയില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് they have goal but they don't know how to achieve their goal. അവർക്ക് ഗോൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എങ്ങനെ ആ ഗോൾ നേടിയെടുക്കണമെന്ന് അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർക്ക് they have goal, they know how to achieve their goal, പക്ഷേ they will not work, അവർ ഒരിക്കലും പരിശ്രമിക്കത്തില്ല. അവർക്കറിയാം എങ്ങനെ എത്തണമെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും പരിശ്രമിക്കത്തില്ല. നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഗോളുണ്ട്, പക്ഷെ അവർ പകുതി വഴി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരാൾ പറയും, നീ എന്തിനാ ഇത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, നീ എന്തിനാ ബാങ്ക് നോക്കുന്നത്, ഇത്തിരി എളുപ്പം PSC പഠിക്കാനല്ലേ, നേരെ PSCയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പോകും. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാഞ്ചാടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകാരെ സംബന്ധിച്ച് they have goal, അവരവിടെ എത്തും,
പക്ഷേ അവരെത്തിയതിനു ശേഷം അവരെങ്ങോട്ടും പോകത്തില്ല, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. കൂടെയുള്ളവർ MBBS കഴിഞ്ഞിട്ട് MDയും MSും MCH ഒക്കെ എടുത്ത് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒക്കെ എടുത്ത് പോയാലും MBBS കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ 5ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവരാണ്. എന്നാൽ 6ാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല, കോമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് നേടുന്നു, അടുത്ത ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവരങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്നെ കേട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടേണ്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, അത് 6ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രമുഖരായ എന്റർപ്രൈസ് സംരംഭകർ എല്ലാം തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവരാണ്. നിങ്ങൾ വിജയിച്ച ഏത് സംരംഭകരെ എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് 10-35 വർഷം മുമ്പ് ജ്യോതിസ് കൂട്ടുന്ന ജ്യോതി ലാബിൻ ഉൽപ്പന്നമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് വന്നതായ ഉജാല രാമേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ. ഉജാല എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അവർക്ക് ഇന്ന് 20ഓളം പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട്. അംബർല ബ്രാൻഡ് അല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ്, നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ബ്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് അറിയില്ലാത്തത്. എക്സോ ഡിഷ് വാഷ് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അവരുടെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം അടുത്ത ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. ജീവിതത്തിൽ ഗോളുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചതായ ഒരു സംഭവം കോട്ടയം ജില്ലയിലുണ്ടായി. കോട്ടയത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അടുത്ത് SME എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാലയമുണ്ട്, സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഏകദേശം 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പയ്യൻ പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ക്ലാസ്സിലിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചിട്ട് അവനും മരിച്ചു, അവളും മരിച്ചു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു ഗോളിന്റെ ഒരു അഭാവമാണ്. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നതായ, ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ മുൻപോട്ട് നയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായ, നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു ഗോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഏതൊരു ടെംപ്റ്റേഷനെയും, ഏതൊരു പ്രലോഭനങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയും. എത്ര വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് മറികടക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ട്രയൽസ് ആൻഡ് ടെംപ്റ്റേഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്പെസിഫിക് ഗോൾ. ആ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യു ഷുഡ് നോ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സർവീസ് സെക്ടർ, കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെക്ടർ. ഇവിടെ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ, കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ജോബിലെ വെല്ലുവിളികൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സാലറി മാത്രമല്ല, പയ്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വെല്ലുവിളികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം, നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണ് എങ്കിൽ ദയവായിട്ട് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനോ പോലീസ്, എക്സൈസ് പോലുള്ള ജോലികൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടില്ല. 10 to 5 ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷനാണ്. പക്ഷേ വർഷത്തിൽ 4 മാസവും അല്ലെങ്കിൽ 5 മാസമൊക്കെ കടലിലായിരിക്കും. 10 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് 5 മണിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി മാൻ ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. ഓണം, ക്രിസ്മസ്, വിഷു പോലെയുള്ള വിശേഷ അവസരങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. കാരണം ഈ സമയം നിങ്ങൾ അവിടെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ ജോലിയും തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതെനിക്ക് ഫിറ്റ് ആണോ, അതിന് എത്രമാത്രം കയറി പോകാനായിട്ട് പറ്റും, എത്രമാത്രം കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, എനിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും ഡാറ്റാ സയൻസും പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് റിസർച്ച് മേഖലയിലാണ്. PSC വഴി ഒരു ജോലി കയറിയിട്ട് എനിക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവിടെ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ജോലികളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ ജോലി നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ആദ്യം ഒരു 6 കാര്യങ്ങൾ മുജീബ് സാർ കാണിച്ച ഹോളണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് കാണിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റിയലിസ്റ്റിക് ടൈപ്പും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ടൈപ്പും ഒക്കെ. നിങ്ങൾ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ഈ ടൈപ്പിന് ഫിറ്റ് ആകുന്നത് ഏത് സെക്ടർ ആണെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ആ സെക്ടറിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തെത്തും തീരുമാനിക്കുക. അത് ഒരു പക്ഷേ സിവിൽ സർവീസ് ആവാം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഗോൾ അതായിരിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസിൽ 23ഓളം സർവീസ് ഉണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് A ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് B ഉണ്ട്. ഏതെത്തണം? IAS ആണോ എനിക്ക് താല്പര്യം, അതോ IFS ആണോ താല്പര്യം, അതോ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെയും തന്റെ ഭാര്യയെയും പോലെയൊക്കെയുള്ള ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് ആണോ എനിക്ക് താല്പര്യം? അപ്പൊ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം, എവിടെ എത്തണം, അത് നിങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനി തീരുമാനിക്കുക. ഡെസ്റ്റിനി തീരുമാനിച്ചിട്ട്, ലക്ഷ്യം തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ച് പാത്ത് എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്താൽ നോ വൺ ക്യാൻ ബീറ്റ് യു. ആർക്കും നിങ്ങളെ തകർക്കുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. എത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയും. കാരണം യു ഹാവ് എ ഗോൾ. സോ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഈ ടോക്ക് ഇവിടെ നടത്തുകയാണ്. ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താം. സർവീസ് സെക്ടർ, കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ, റിസർച്ച് സെക്ടർ, ഇത് മൂന്നിന്റെയും പ്രൊഫൈല് മൂന്നാണ്. ഇത് മൂന്നിന്റെയും വർക്കിംഗ് കൾച്ചർ മൂന്നാണ്. ഇത് മൂന്നിലേക്ക് കയറുന്ന എൻട്രി മൂന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് എവിടെ എത്തണം? നിങ്ങൾ ISRO റിസർച്ച് സെക്ടർ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടുപോയൊരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു ISRO, ഇന്ത്യ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന സ്തംഭമായ ISROയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അംബിഷൻ? ഡോക്ടർ ശിവനെ പോലെ, ഡോക്ടർ മാധവൻ നായരെ പോലെ, നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയതായ മൺമറഞ്ഞതായ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പോലെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റായി നിങ്ങൾക്ക് മാറണമോ? അതോ ഇനി അത് വിട്, സാമ്പത്തിക രംഗത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ പോലെ എക്കണോമിസ്റ്റായി മാറണമോ? ഗീതാ ഗോപിനാഥിനെ പോലെ ഹാർട്ട്വാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എക്കണോമിസ്റ്റായി മാറണമോ? അവിടുത്തെ പ്രൊഫസറായി മാറണമോ?
തീരുമാനം നിങ്ങളുടേതാണ്. എന്താണ് എൻ്റെ ഗോൾ? എവിടെയാണ് ഞാൻ എന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒരു 20 വർഷ ശേഷം ഞാൻ എവിടെ എന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? അതനുസരിച്ച് കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പോയി വിജയിച്ച കരിയർ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പോയി പരാജയപ്പെട്ട കരിയറിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്ന നിർബന്ധവുമില്ല. സോ സെറ്റ് യുവർ ഗോൾ. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മുടെ പേരൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, മാതാപിതാക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മുടെ പേര് പോലും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ മരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരായിട്ട് മരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഒരു വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുവാനായിട്ട് കഴിയും. അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി വയസ്സായിട്ട് കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും ജീവിത പങ്കാളി അല്ല കരിയറിന് മുമ്പ് വരേണ്ടത്, കരിയറാണ് ആദ്യം വരേണ്ടത്. പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ് പാർട്ണർ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്കെന്ത് കരിയർ എന്നുള്ളത്. അല്ല, ഫസ്റ്റ് കരിയർ ദെൻ ലൈഫ് പാർട്ണർ. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി യുവർ ഓർഡർ. നല്ലൊരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായി കിട്ടിയ ടോക്കൺ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ കരിയറാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്, മറ്റുള്ളവരുടെ കരിയർ. ബിക്കോസ് എവറി വൺ ഈസ് യൂണിക്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ആധാർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണും കൈയും ഒക്കെ എടുത്ത അതിന്റെ കാരണം എന്താ പറയുക, എന്നെ പോലെയല്ല എൻ്റെ ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ മകൻ എന്നെ പോലെയല്ല, എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ പോലെയല്ല. നിങ്ങളെ പോലെ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ലോകത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് നാടിന് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉപകാരപ്പെടട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉപകാരപ്പെടട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ, നിങ്ങളുടെ നാടിന് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. അതനുസരിച്ച് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഒരു നല്ല തീരുമാനം ഉണ്ടാവട്ടെ. നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതായ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കുമുള്ള കേതമായ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ടോക്ക് നടത്തുന്നു. നന്ദി. Wow, sir, thank you so much, sir. This has been so great and informative session. One more, madam. Hello. Sure. ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഒരു കാര്യം. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഇതിന്റെ അടിയിൽ എൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, കരിയർ പീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു 350 മുകളിൽ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളെ പറ്റി, വിവിധ കോഴ്സുകളെ പറ്റി ഞാൻ മലയാളത്തിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം, www.careerpedia.com. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും പറയാത്ത കാര്യങ്ങളും വിവിധ കോഴ്സുകളെ പറ്റി, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളെ പറ്റി അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ തീരുമാനമെടുക്കുക. താങ്ക് യു ഓൾ. ഓക്കെ. ഹലോ മാഡം. സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹലോ ഓക്കെ. അപ്പം സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും നമ്മളെ യൂണിക്നെസ് ആണ് നമ്മളാക്കി മാറ്റുന്നത്. സോ ദിസ് വാസ് എ റിയലി ഗ്രേറ്റ് വിസ്ഡമാറ്റിക് സെഷൻ. ഒരുപാട് വിസ്ഡം ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നൗ ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം Thamay Azan for the next session. Before that, this is also the time to hand over this certificate. So let me welcome Thamay to lead the next session. Yes, thank you so much, Fatima. And Lauren said that was a lovely session for us, and this is an e-certificate for you. There is an e-certificate for you. We'll also be emailing this beautiful certificate to you. Please accept this, sir. Thank you so much for your time. Thank you. All right. Okay, well, ladies and gentlemen, the next speaker whom I'm going to call is a very young and dynamic person I can see, who is very much passionate about training the youngsters and also mentoring them. Not only youngsters, he's also passionate to train professionals as well. And he has his desire towards this particular field. Like when I searched about his profile in LinkedIn, I was able to find more than 15-20 certifications in this particular field, what I'm talking about. And he's very passionate about this field, and also he wanted to contribute back something to this field. That's the reason he has become an enthusiastic entrepreneur, cybersecurity consultant, and a trainer. And he has been doing this for the last 5 years. Yes, this is the field I'm talking about, cybersecurity, which is where he has got specialized, and he has been rendering his service for more than 5 years now. And also he has been into different verticals in cybersecurity like risk management, incident response, digital forensics, and IT service management. And it's my pleasure welcoming the young and dynamic, energetic, enthusiastic entrepreneur, Mr. Shahid Chal to take it forward to speak on the topic, secure your career in cybersecurity. Welcome, Mr. Shahid Chal. Thank you so much. Good afternoon, everyone. I hope you are all safe during this pandemic. I hope I'm audible to you all. Yes, sir. Voice is perfectly fine. Thank you. So let me share my presentation. I know I have just 15 minutes to share the whole story about the cybersecurity and the opportunities.
സൈബർ സുരക്ഷ എന്നുള്ള മേഖല നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് കേട്ട് കാണും. ഹാക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കിംഗ് അറ്റംപ്റ്റിന് വിധേയമായി. നിങ്ങളിൽ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിലോ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസോ അതല്ലെങ്കിൽ റിയൽ കേസസോ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് കരിയേഴ്സ് ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ഈ ഒരു മേഖലയിലെ ജോലി സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ്. Feel free to share your queries also. I hope we will get some time to interact with you all. Yeah. So this is our agenda for today session, like cyber സുരക്ഷ എന്താണ് എന്നുള്ളതും നിങ്ങളുടെ കരിയർ എങ്ങനെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്കിൽ സെറ്റ് എങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും, upskilling definitely the need of the hour. So before getting into the topic, let me ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ആധികാരികത എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാം. I have been in the industry for almost 5 years. I completed my master's in cyber forensics. I'm the director of Red Team Hacker Academy. I started this company back in 2016 with the core intention to give the awareness about the cybersecurity industry. And like, I'm so happy to say that എൻ്റെ അലുമിനസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡിലെ തന്നെ ലീഡിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ റെഡ് ടീം ഹാക്കർ അക്കാഡമിയുടെ അലുമിനസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And I'm the lead auditor for a couple of standards like ISMS, Information Security Management System, IT Management System, Business Continuity Management System, Privacy and Information Management System. Also, I'm a lead implementer for PCI DSS. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം എന്താണ് ഈ ഓരോ ലൈക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. സൈബർ സുരക്ഷയുടെ ഓവർവ്യൂ ആണ് ആദ്യം എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത്. സൈബർ സുരക്ഷ എന്താണ് എന്ന്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് സൈബർ വേൾഡിലാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ദിവസം വിതൗട്ട് ഹാവിങ് യുവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ, വിതൗട്ട് ഹാവിങ് യുവർ ഇന്റർനെറ്റ്, മേ ബി നമുക്ക് പലർക്കും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അത്ര തന്നെ ടെക്നോളജിനെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫിലും നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ഓർ വർക്ക് ലൈഫിലും നമ്മൾ അത്ര തന്നെ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് ലൈക്ക് ടെക്നോളജി ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് കപ്പിൾ ഓഫ് എന്താ പറയുന്നത് ഡിക്കേഡ്സ് മുമ്പാണ്. നമുക്ക് ലൈക്ക് ടെക്നോളജി തുടങ്ങുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ഫാദേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയും, വിൻസ് സർഫ് ആൻഡ് ബോബ് ഖാൻ. അവരൊരു പ്രൊജക്ട് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത്, ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ കോളേജസിലൊക്കെ ഒരു പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ ലാസ്റ്റ് 6 months ഓർ മേ ബി 2 months. ഇതുപോലെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്നാണ്, അർപ്പാനെറ്റ് എന്ന പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ലോകം തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തത്. TCP/IP, ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ, ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ബിൽഡ് ചെയ്തത് ഫാദേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് വിൻസർഫ് ആൻഡ് ബോബ് ഖാൻ ആണ്. അവർ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ഒരു കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ ഇവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തു, ലൈക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ്. അതിനുശേഷം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, അതിനുശേഷം ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. വേർ the human capabilities are adopted by the machines across the globe. So Windsurf ആളുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം. Windsurf, father of internet, he says that in coming decades നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിനെ വരെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി ത്രൂ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ്. കറക്റ്റ്. ആൻഡ് മേ ബി യു ക്യാൻ സ്മെൽ ലൈക്ക് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആള് വേൾഡിൽ എവിടെയാണോ ആ ഒരു ഏരിയയിലെ മേ ബി സ്മെൽ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫിക്ഷൻ റൈറ്റ് നൗ, ബട്ട് they are, I mean, the scientists and the people across the globe in the industry are expecting all these things to come.
ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു വളരെ അൺട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്റ്സ് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വളരെ ഒരു ടൗണിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള അതേ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ പല വിധത്തിൽ ഹാക്കേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കേഴ്സിന്റെ കണ്ണിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം വിക്ടിംസ് ആവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരു ടാർഗറ്റ് ആവാം എന്നുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് സൈബർ സുരക്ഷയുടെ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. ഇത്രയും ഡിജിറ്റൽ അസറ്റുകളെ, ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫയൽസ് ആവാം, എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആവാം, എൻ്റെ കാർഡ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റുകളാവാം. എൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു വീട് ആലോചിക്കാം. നമുക്ക് വീടിനകത്തുള്ള എൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആഭരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗാഡ്ജറ്റ്സോ എല്ലാം നമുക്കൊരു അസറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റിനെ സെക്യൂർ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു കൂട്ടം പോളിസികളെ, ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് അത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ നെറ്റ്വർക്സിനെയോ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റംസിനെയോ നമ്മളുടെ മറ്റേ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെയോ എല്ലാം സൈബർ അറ്റാക്സിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രോസസ്സിനെയും ടെക്നോളജിനെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസിനെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ് സൈബർ സുരക്ഷ. ഇനി ഇതിന്റെ റിലവൻസ് എന്താണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് ഇതിന്റെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം ഒരു നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. അവരുടെ 2020 ഗ്ലോബൽ റിസ്ക് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പറയുന്നത് ഇനി വരുന്ന 10 വർഷം വേൾഡിലെ ബിസിനസ്സുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ റിസ്ക്, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓർ ദ ലാർജസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് റിസ്ക് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ സൈബർ അറ്റാക്സ് ഓർ സൈബർ റിസ്ക് ഓർ സൈബർ ക്രൈംസ്. വേൾഡിൽ അടുത്ത 10 വർഷം ബിസിനസ്സുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന വൺ ഓഫ് ദ വലിയ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ അറ്റാക്സ് ആണ്. അവിടെ തന്നെയാണ് സൈബർ സുരക്ഷയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസും വരുന്നത്. Let me play just a 1-minute video to make you understand what is happening across. യെസ്, ഞാനിവിടെ പറയുവാൻ ശ്രമിച്ചത് സൈബർ സുരക്ഷ എന്നുള്ളത് ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്, എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാക്കിങ്ങോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ചോ മാത്രമാണ്. ഒരു സൈബർ അറ്റാക്ക് വഴി ഒരു രാജ്യത്തിലെ സിറ്റിസൺസിനെ വരെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ I'm sorry, I think he got disconnected.
Yes, yes. Please give us some time. We will try to figure it out. In the meantime, yes, since a lot of you have been asking some more questions about the career coaching certificates or the World Book of Records certificate. What will, yes, Mr. Jaisalal is back. Sir, you're on mute, sir. Extremely sorry, something happened with my network. All right, no problems. Yes, we'll continue. Can you see my screen? No, I think you need to share it again. We are seeing your video. Okay. Fine. One moment. Yeah, you can see my screen, right? Yes, sir. യെസ്, സൈബർ സുരക്ഷ ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം മേഖലക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ കവർ ചെയ്തത്. പ്ലസ് ഒരു റിലവൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. കാരണം ഒരു സൈബർ ഹാക്കേഴ്സിന്, ഒരു ക്രിമിനൽസിന് ഒരു രാജ്യത്തെ വരെ സ്തംഭിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതും അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഒരു ഉക്രൈനിലെ പവർ പ്ലാന്റ്. ഒരു എൻറ്റയർ കൺട്രി ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആയിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് 2 days. സോ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയം അതോടുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്രത്തോളം ടെക്നോളജി ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേൾഡിൽ എന്ന് അത് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സൈബർ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നോളജിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഒരു പീപ്പിൾ, പ്രോസസ്, ടെക്നോളജി, ഈ മൂന്നും കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സൈബർ സുരക്ഷ നല്ല രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ടെക്നോളജി എലമെന്റിലാണ് ഞാൻ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്, ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ദ ടൈം ഇസ് എ മേജർ ഇഷ്യൂ. ലൈക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ടെക്നോളജി മാത്രം മതിയാവില്ല നമുക്കൊരു സൈബർ സുരക്ഷയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അസറ്റിനെ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ. എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ, ഫിഷിംഗ്, വിഷിംഗ്, സ്മിഷിംഗ്, പല രീതിയിലും ഹ്യൂമൻ എലമെന്റ്, ഒരു മനുഷ്യര് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും സെക്യൂരിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് എലമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വീക്കസ്റ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയാം. ഇനി യെസ്, ജോലി സാധ്യതയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൂല്ലേ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലെ 3 പില്ലേഴ്സിനെ കുറിച്ച്. ഇതിൽ ടെക്നോളജി എലമെന്റിൽ വരുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേട്ട് കാണും, എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ്. ഒരു ഹാക്കറിന്റെ സ്കിൽ സെറ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്കില്ല് വെച്ച് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷന് നല്ല രീതിയിൽ, ഇത് ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കിച്ചണിലുള്ള നൈഫ് പോലെയാണ്, നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ, വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ആ സെയിം നൈഫ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരാളെ കൊല്ലുവാനും സാധിക്കും, റൈറ്റ്? ഇതുപോലെയാണ് ടെക്നോളജി എലമെന്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ജോലി സാധ്യത എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഒരു ഹാക്കറിന്റെ സ്കിൽ സെറ്റ് വെച്ച് പക്ഷെ അത് പ്രൊഫഷണലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ അഥവാ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കറക്റ്റ്. വലിയൊരു ശതമാനം ജോലി സാധ്യത വരുന്നത് എത്തിക്കൽ ഹാക്കർക്കാണ്. 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജി എലമെന്റിന് ജോലി സാധ്യത വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഒഫൻസീവ് സെക്യൂരിറ്റി, ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡിഫെൻസീവ് സെക്യൂരിറ്റി. ഒഫൻസീവ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ഒരു ഹാക്കറിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റും ഒരു സ്കിൽ സെറ്റും അവരുടെ മെത്തഡോളജിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ അസറ്റിനെ ഹാക്ക് ചെയ്ത്, പക്ഷെ അത് പെർമിഷനോട് കൂടെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് വൈ വി കോൾ ഇറ്റ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ്. അത് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഫ്ലോസ് കണ്ടെത്തി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ലൈക്ക് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കും. പെൻ ടെസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരുപാട് സാധ്യതകളാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്, ഡിഫെൻസീവ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹാക്കേഴ്സ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ആയി തന്നെ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷന് കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ വീടിനകത്ത് നമ്മൾ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡോറിൽ നമ്മൾ സെൻസേഴ്സ് ഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ അത് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരെ അലേർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, റൈറ്റ്? ഇതുപോലെ ഇന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിഫെൻസീവ് സൈഡിലാണ്. വേർ ദ ഓപ്പണിംഗ്സ് വിൽ ബി ലൈക്ക് സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ്, SOC അനലിസ്റ്റ്, SOC, സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ അനലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള പൊസിഷൻസിലേക്കൊക്കെയാണ്. കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ തിങ്, കംപ്ലയൻസ്, പ്രോഡക്റ്റ്, സർവീസസ്. ഈ 3 മേഖലയിൽ ഞാൻ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സർവീസസിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെൻ ടെസ്റ്റിംഗ്, പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അഥവാ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് സർവീസസ് വരുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ സൈബർ സുരക്ഷയിൽ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കേട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് ഫയർവാൾ, അല്ലെ?
ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ, ഒരു അൺട്രസ്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാക്കറ്റ്സിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് നമ്മളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെ നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫയർവാൾ. ഇതുപോലെ ഇന്ന് SIEM ഒത്തിരി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുവാനുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ആവശ്യകത വളരെ അധികമാണ്. കറക്റ്റ്. ഇനി കംപ്ലൈൻസ് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ISO സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കുറിച്ച് കേട്ടാണ്. ദാറ്റ് കമ്പനി ഈസ് ആൻ ISO 9001 സർട്ടിഫൈഡ് കമ്പനി അല്ലെ? QMS എന്നാണ് പറയുക, ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. ഇനി കംപ്ലൈൻസ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ മുന്നേ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ട് വി കോൾ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ISO 27001 നമുക്ക് പറയാം. പല ഓർഗനൈസേഷൻസും ഈ ISO ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് 1-2 കാരണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കൾച്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യുവാനാണ് 27001 പോലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള സാധ്യത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടെക്നിക്കൽ അല്ല. സൈബർ സുരക്ഷയിലെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു അവബോധം നിങ്ങൾക്ക് വേണം. പ്ലസ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുവാനും അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ അധികമാണ്. നിങ്ങൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു 2 or 3 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ they will become an auditor, financial auditors. The same way the industry is looking for systems auditors or security auditors, right? ഇനി PCI DSS എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ആമസോണോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടോ എല്ലാമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഫൈനൽ എൻഡിൽ എത്തുമ്പം നമ്മൾ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പേജിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷനോ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷനോ കൊടുക്കാറുണ്ട്. താഴെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ദിസ് PCI DSS വെരിഫൈഡ് ബൈ ദിസ് കമ്പനി. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ PCI സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് കാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഏതൊരു കമ്പനിയാണോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ PCI DSS ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആവണം. ഇല്ലെങ്കിൽ PCI സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാവണം അവരുടെ IT ഓപ്പറേഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസിൽ PCI DSS വളരെ വലിയൊരു സ്ഥാനമാണ്. പ്രൗഡ് ടു സേ ദാറ്റ് നമ്മുടെ അലുമിനസ് പലരും PCI DSSൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, കൺസൾട്ടൻസ് ആയിട്ടും ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ആൻഡ് HIPAA ഈസ് ബേസിക്കലി ഫോർ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഫർമേഷൻ പോർട്ടബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആക്ട്, ഓക്കെ, പോർട്ടബിലിറ്റി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആക്ട്, അതുപോലെ NIST, ഇത്തരം ഫ്രെയിം വർക്കുകളിലും വളരെ വലിയ സാധ്യതകളാണ് ഇന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, ആളുകളെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 1.97 ബില്യണിൽ നിന്ന് 3.505 ബില്യണിലേക്ക് 2022 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കും. മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ജോബ് പൊസിഷൻ, ബട്ട് ദിസ് മാർക്കറ്റ് വിൽ എക്സ്പാൻഡ് ഇൻ ടു എ 3.05 ബില്യൺ മാർക്കറ്റ് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രി. ആൻഡ് ട്രെൻഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്ത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. ഓഫ് കോഴ്സ് AI-യുടെയും ML-ന്റെയും വലിയൊരു റോൾ സൈബർ സുരക്ഷയിൽ ഇന്ന് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം AI ML അറിയുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് സൈബർ സുരക്ഷയും കൂടെ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ വളരെ വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. ക്ലൗഡ് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലൗഡിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. where we are hosting this event basically in the what we call a cloud platform called Zoom. Okay, പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റിൽ വളരെയധികം സാധ്യതകളുണ്ട്, പ്രോഡക്റ്റ് സപ്പോർട്ടിൽ വളരെയധികം സാധ്യതകളുണ്ട്. ICS ആൻഡ് IoT ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റംസ്, നമ്മളുടെ പവർ സിസ്റ്റംസ് ഓർ ICS ഈസ് ബേസിക്കലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. നമ്മളുടെ കൺട്രിയിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ റെയിൽവേസ്. മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളെ സിറ്റിസൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളെ പവർ ഓർ യൂട്ടിലിറ്റി, വൺ ഡേ നമുക്കൊരു വിതൗട്ട് ഹാവിംഗ് ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അത് സാധ്യമല്ല. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഇന്റർനെറ്റ്? ഇന്റർനെറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഓർ
ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ്. ഇത്തരം ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ സെക്യൂർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഈ സമയത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാണ്. ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിംഗ് enough opportunity out there in the ICS market. And cybersecurity certifications, definitely you can start with the certified penetration tester or CICSA. That's basically Red Team Hacker Academy certification. CH version 10, version 11 recently launched. That's from EC Council, CISSP, CISA, CISM, Cloud Certified Information Cloud Security Professional, OICP. ഇത്തരം സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഞാൻ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ 3 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ബിഗിനേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. താഴേക്ക് വരുംതോറും ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻഡെപ്ത് കൂടും, ഇതിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടിയും കൂടും. റൈറ്റ്. പ്ലാൻ യുവർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കരിയർ. That's an important topic. നിങ്ങൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ അടുത്ത 2 വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു കരിയർ ലാഡർ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ഓർ മേ ബി ഈവൻ ഫോർ 5 years. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന്റെ സാധ്യത. നിങ്ങൾക്ക് പൊസിഷൻ, നിങ്ങളുടെ ലാഡറിൽ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം, ഏത് എൻഡിലാണ് ടോപ്പ് പൊസിഷൻ വരുന്നത് എന്നും. We will start with vulnerability. I'm sorry to interrupt, sir. Are you stopping the recording? Are you stopping the recording? Jaisal sir, I'm asking you, are you stopping the recording? No, right? No. Because we are trying to record it, but again and again it keeps stopping. So I just wanted to check if you are stopping. Yes, No, sir. I'm not the one. Right. Thank you, sir. We'll continue. Sorry. Yeah, sure. Video അവിടെ അടിയിലുണ്ട്. ഫൈൻ. സോ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കരിയറിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. That's for sure the first position is security analyst or ethical hacker or penetration tester എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള പൊസിഷനിലാണ് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം മിഡ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പം യു ക്യാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ഓൺ സം സോർട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഫോറൻസിക്സ്, സൈബർ ഫോറൻസിക്സ്. ഒരു ഹാക്കിംഗ് അറ്റംപ്റ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ യു ട്രേസ് ദോസ് ഹാക്കേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ എന്തെല്ലാം എവിഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, വലിയൊരു മേഖലയാണ് അത്. റൈറ്റ്. DFIR എന്ന് പറയും, ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസിഡന്റ് റെസ്പോൺസ്. സോ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് യു ക്യാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ഓൺ സം സോർട്ട് ഓഫ് ഏരിയ. ഇതിന്റെ ടോപ്പ് സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ഡയറക്ടറും കഴിഞ്ഞാൽ ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ എന്നുള്ള പദവിയാണ്, വേർ യു വിൽ ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്. That's the topmost certification or topmost position, not the certification. Sorry for that. That's the topmost position, and you may require at least 10 or 15 plus years of experience in the industry. വലിയൊരു ബ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന, ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം മുതൽ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് ബേസിക്കലി കൗണ്ടഡ്. നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് വളരെ വാല്യുബിൾ ആണ്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ഈസ് ദ niche group of professional in IT industry. ഇതോടുകൂടെ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. യു ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട് ടു മീ ഓൺ ലിങ്ക്ഡിൻ ഓർ ഈവൻ ഫേസ്ബുക്ക്, ജെയ്സൽ അലി. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഓർ ഐ മീൻ സോ മച്ച് ഹാപ്പി ടു ഷെയർ വിത്ത് യു നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ടീസോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മെന്ററിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് വഴിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഫീൽ ഫ്രീ ടു ബി ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് me if needed. Yeah, back to you. Thank you so much, sir. Thank you so much for a lovely session. In the short span you are able to explain us so many things over here. We are really pleased to have you over here, and you said something about the ethical hacking. And in this young age you have been a dynamic person. You have been the founder of a cybersecurity company as well, and it's a pleasure having you. And also we have a e-certificate for you. We just would like to present you an e-certificate. Sure. That's ready over here. Sir, I would request you can turn off your share screen. Sorry. Who is doing the screen share can turn it off. One second. Let's load your certificate. It's getting loaded. So here is a beautiful certificate for you. Please accept that, and this will also be emailed to you. Thanks for your time, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you all.
All right. Thank you so much, Take participants, care. for your response as always, and thanks for Jaisal sir. So to have a great panel discussion next, I would like to invite the next MC from ADN Talks to take it over. I would request Shana Murphy to take over the stage. All right, if Shana is not ready. In the meantime, yes, we have been waiting for quite a long time to play the video, or probably we'll have a couple of videos for you before we start the panel discussion. So give us a minute, we will play the video which talks about the usage of this World Book of Records certificate. Like most of you may be having the doubt, like how can I apply it? How can I use this certificate? What I'm going to do with this? So I'm going to play a video with which you will get to know what are the things you'll be able to do with this World Book of Records certificate. Polling voting etti. And one of the questions with the audience, you can also keep sharing it in the chat box, and we are monitoring it. Our technical team is monitoring. All right, our video is ready. Give me a minute. ഇതെങ്ങനെ ഇതില് നമ്മള് രണ്ട് ഓണല്ലേ ഇത്? ഹലോ. Thank you. All right. Now, without any further delay, we would like to start our panel discussion. So we have a list of eminent personalities who have been waiting for us to share their knowledge with all of us. So it's going to be on the future education. So first in the panel, I would like to invite Mr. Rashid Ghazali. Before that, let me turn on my video over here. So Mr. Rashid Ghazali is the founding General Secretary and Executive Director of Institute for Social Leadership. He is multifaceted professional, acclaimed trainer, HR consultant, educational activist, and is also a motivation speaker as well, and also is a spiritual mentor. His passion for extending selfless community service has been recognized gratefully by his society. His professional knowledge on neurolinguistic programming, that is NLP, psychotherapy, and counseling has proved to be essential in training and guiding larger audiences. We are all ready to be enlightened with his sagacious counsel and words. Welcome, Mr. Rashid, sir. And in the panel next, I have Mr. Professor Khalid K. He is a proficient revolutionary and thinker. He is befitting post as the principal of A. Azhar Polytechnic College at Todupura resonates the echo of expertise and experience surrounding his personality. Sheer honor to have him with us and to offer us insights from his intellect. Welcome, Professor Khalid, sir. And along with him, we also have Dr. M. Abdul Salam. We are privileged to be hearing Dr. Abdul Salam vent his thoughts on future education. A respected academician, professor, administrator, and quality consultant. He is a renowned vice chancellor and distinguished educationalist, hailing from the prestigious University of Calicut. Indebted to his generosity for sparing us his invaluable time, we welcome him to ignite and inspire young minds. Welcome, Dr. Abdul Salam. Also, we have Sri Rajivan, sir. To introduce him, I would like to say that the District Vocational Guidance Employee is the District Vocational Guidance Employment Officer, District Employment Exchange, Calicut, and the Manager of Career Development Center, Perambra.
This eminent personality has contributed for the designing of the first career development center and has developed a model for its implementation. He's a career columnist and has delivered more than 2,000 career speeches all over Kerala. It's a pleasure having him here. He's also specialized in human resources management, propagandist of career guidance theories, advocating for scientific career guidance system under government mechanism. So let's hear him out, what he has in his store for us in this event, the Kerala's largest career guidance digital conference. Welcome, Sri Rajivan, sir. Also along with him, we have Mr. P.P. Suresh Kumar, a philanthropist, life coach, and a career designer with global exposure since the last 2 decades. Mr. P.P. Suresh Kumar is an enthusiastic counselor whose words have impacted students, teachers, and parents from different walks of life, motivating, inspiring, and empowering around 1.3 million students, that is more than 13 lakh students across the globe. It's our privilege to have him over here. We are looking forward to be one among the speakers. And at this moment, I'd like to once again welcome all the speakers for this panel discussion. Now, we are really excited to hear from you all on the future education. So over to the panelists and the moderator. Thank you so much, sir. I request all the panelists to turn on their video. Thank you. Hello. Yes, sir. You may get started, sir. Yes, sir. You can start the session, sir. Okay. Yeah. So the panelists can confirm if they have any issues in turning on the video, they can let us know in the voice, or else we prefer that everyone is on video so that the audience can see. Actually, we will not be able to see the audience because it's in the webinar format. Rather, they are looking at us. Our audience would be able to see the panelists. Hello. Yes, sir. Abdul Salam, sir. Yes. Good afternoon. At the outset, let me congratulate Dr. Shahid Chal, the chairman of the 3G Institute of Research, for organizing this wonderful program. Now, his aim is to create 1 million career coaches for guiding our graduates and planning to offer free guidance to 315 million Indian students. Congratulations. I was asked to talk a bit about my thoughts about what exactly the nature of the education in future, as you said, future education. I was thinking about these subjects. Now, when you talk about the future of education, in that context, I was just looking at this scenario of the nation. Now in India, we have 40 crores of students in the schools and colleges, and schools about 36.5 and colleges about 3.5 crores of students, in 3.5 crores in colleges and 36.5 crores in schools, out of the total population of 138 crores. So they're all learning in 1.5 million schools and about 45,000 colleges, under 935 universities, under 1.2 to 1.3 crores of teachers in both the schools and colleges, and annually releasing about 10 million graduates in the country. That's about the status. Now, when we talk about this future education, something that come to my mind is, very often people talk about the digital world, the e-world, electronic world, and the I-world. That's a scenario that we are seeing in the recent past, maybe for the last 10, 15 years. Now, in the education sector, all the time the stakeholders talk about producing graduates job ready, graduates employable, graduates globally fitted, graduates future ready, graduates of smart graduates.
They use these words as there is a general feeling that, our graduates as we generate today, they may not fetch employment in the emerging scenario. The emerging world witnesses amazing developments and technology revolution and use of technologies of artificial intelligence, observing super students and superhuman beings. This is what is happening that we are seeing. Now, when we talk about future education, we should see what is a past education, what is a present education, then the future. Past we had students, present also we have students, future also we have students. We have students, we have teachers, we have parents, schools, jobs, everything. But when we move from past to the present, the conspicuous change. And again, from the present to the future, the conspicuous change is the change in the ecosystem, the technology system. Now we are living in a miracle, revolutionary technology environment. Today, education is largely centered around the production of A+ students with the A+, 95, 96 percentage, or in other words, it is said, masters, that produce graduates of low employability, which means they fail when they go to the job site. Now we have to develop education that will meet the emerging demands of the globe by total development of the graduate in terms of their personality, their physical, mental, emotional, behavioral, knowledge development, and the next word, skills, very, very important, skill development, attitude development, values, spiritualities, abilities. A large number of qualities are attributed for the development of a smart person who can fit very well in the smart world. Now, fitting to the emerging world, 21st century world, what should be the type of the graduate? We know the world is becoming smaller and smaller. Technology is intensive, mounting information, global economic swing affects everyone, strain on basic resources, acute global competition, climate change, global warming, increasing concerns of privacy, security, terrorism, need better ways to manage time, people, resources, and projects. And therefore, we have to produce our graduates who can fit well into the emerging technology scenario, technology environment. Look around the world, things are different. We have to adapt and change to the changing world. You cannot live without this. This has changed the world. Internet changed the world. www changed the world. Artificial intelligence making a miracle. There is a university in UAE, what they have started, they called it as a University of Artificial Intelligence. Can you hear me? Are you hearing me? Hello? Hello? Yes, sir. We are able to hear you. Yes, sir. I'm just telling you some scenario change, human versus robots, human hands versus robotic hands, machine learning, big data, blockchain technology, virtual reality, Internet of Things, drone technology, superfast trains, IBM Watson, self-driving trucks, human head transplants, cryptocurrency, face detection technology, new generation, highly intelligent, genetically advanced students. Look at the student. This is the type of kids we are getting nowadays. And current students are super students, super intelligent, smart students. And in that context, we have to change the education from the past, present, a transition to the future, wherein we have to shift from a memory-oriented
education to skill-oriented education, a knowledge and working ability-oriented education, and an emerging need-based education, shifting the memory power, not just eliminating more to the hand, making your hand more capable of doing things. Now, that is why all the time people are talking about skilling in all areas of your life. Say like communication, presentation, personality, internet, self-confidence, decision, managerial, leadership, public speaking, etc., skills. For knowledge, you need not worry. Your Google Assistant or the Google or the Siri will give you a large amount of information that developed into knowledge, and the wisdom of many people are also is made available in the public space in many areas. So we need not find or waste time for storing all the information. It is there in your hands. Then what should be your training? Your training should be acquiring skills for what? For the emerging world. What does it demand? It demands your brain to have knowledge and your hands to have ability to work. Knowledge gaining, we know how to gain knowledge, but it is very much there in our fingertips. Now, how to develop these skills? To meet the challenges of the emerging world, we should have these traits, the skills of critical thinking, creativity, communication, collaboration, computer, with a good character, problem-solving ability, commitment, discipline, leadership, scholarship, friendship, confidence, civility, patience, and will. Just quickly, due to paucity of time, I'm just telling, these are all, every word you can speak at least half an hour, how to be a critical thinker. But in our education system, we never teach how to think. Critical thinking, a brain-centric exercise, we have to teach our students what to do this. How to initiate questions and find answers. Critical thinkers, they are keen observers. We have to teach them to be keen observers. Develop thinking skills, comprehension skills, application skills, analytical skills, synthesis skills, and evaluation skills. And research skills, there are different steps. I'm not going to talk much about the research skills, planning, collection of data, organizing data, interpreting data. Now this again is a skill that we should inculcate in every graduate of the emerging world. Collection of data, analysis, draw conclusions, ability to analyze data. Your education should focus. You have large amount of data, how to analyze data, how to draw inferences, how to draw conclusions. How can you be thinking? Nobody teaches you how to be thinking. Thinking. Develop your thinking ability, how to take your children to thinking mood, how to encourage them to research, do research. Look at these thinkers. These only thinkers can be successful in their life. Only they can achieve. All the thinkers, all the successful people are great thinkers. Look at the thinking mood. In 24 hours, how many hours you remain in thinking? Your ability of collaboration, your ability of teamwork, your ability for computer efficiency, your ability for good communication, your ability for verbal communication, one-to-one communication, non-verbal communication, ability to write very well, ability to draft a good email, your ICT literacy, your ability to use the various apps that you are compelled to use every day in your job area, your understanding and ability to use the various apps, how many apps you have used, then blogging ability, using Google Assistant, your leadership, ability to lead, your attitude, and your flexibility, your partnering ability, your physical fitness. We have to concentrate all these traits of every student
and train them accordingly, and their teaching modules and training modules should be oriented in this direction. Now, these are the good traits of a smart person with the confidence, attitude, accountability, motivation, time management, stress management, presentation, adaptability. All these things you cannot get in one day. This is only by, over years of exercise and efforts and training you can gain. Well, sir, sorry to interrupt. I'm really sorry to interrupt. Actually, we had some technical issues, so we are not able to bring in the speakers on time onto the board. I So, will finish Mr. in 1 Rashid minute. Ghazali. I shall finish it in a minute. Yes. Okay, sir. And then afterwards, I will request Mr. Rashid Ghazali sir to take over and moderate this session. Best decision makers, and finally, your ability to choose. You can be a doctor or an engineer or a scientist and lawyer, but all those people should also have these courses, not all courses, certain courses like data science, artificial intelligence, cybersecurity, IoT, machine learning, big data analytics, cyber physical systems, information communication technology, coding techniques, applied data science with Python, data analytics, big data, blockchain, cryptocurrency, 3D printing, biometrics, virtual and augmented reality, drones, cloud computing, quantum computing, algorithms and robotics. These are some of the areas, along with all our conventional courses and programs. You should definitely have a blend of these courses and programs to be smart and to be able to fit well in the global environment. Or without these, or with the old graduates, you may find it, graduate certificates, you may find it very difficult to secure job in the emerging times. Thank you very much for your time. Thank you, sir. Now let me hand over the session to Mr. Rashid Ghazali to moderate the session. We do have Mr. Rajivan, Mr. Suresh Kumar also over here. Yeah, thank you very much. Thank you. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ ഒരുപക്ഷെ ഫ്യൂച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന ഒരു വളരെ എൻലൈറ്റനിങ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു തുടക്കമാണ് ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ എം അബ്ദുസലാം സാറ് ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, മലബാറിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു അക്കാഡമിഷ്യനാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ കൂടിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സലാം സാർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കത്തോടുകൂടി നമ്മളൊരു മണിക്കൂർ സമയം ഉള്ള ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷന് ഇവിടെ ഔപചാരികമായി തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പ്രതിനിധികൾ, വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ളവർ, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ അതിനൂതനമായ സങ്കേതങ്ങളെ, സാധ്യതകളെ, ആശങ്കകളെ, അതോടൊപ്പം നമ്മളെ മുന്നിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ചില സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതിനും അതേക്കുറിച്ച് ഉള്ള ആലോചനകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് 3G കൂട്ടായ്മ ഒരുക്കുന്ന ഈ ഒരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഇവന്റ്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിസ്കോഴ്സ്, ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. എല്ലാവിധ അനുമോദനങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും ഡോക്ടർ ഷാഹിദ് സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ടീമിനും അവരുടെ ഈ ഒരു വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവായ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിനും നേർന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയാവതാരകരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവരുടെ ഇൻസൈറ്റ്സുകൾ, ഭാവി വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച്, അത്തരം മാറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സക്രിയമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും അതിനുശേഷം നമുക്ക് 2 or 3 പൊതുവായി ഒരുപക്ഷെ പാനലിൽ നിന്നും പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ കൂടി മുൻനിർത്തി നമുക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരായുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ക്രിയേറ്റീവായ ഒരു ഡിസ്കഷനായി ഇത് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാവർക്കും പങ്കുവെക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചേർത്ത് വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം അതിദ്രുതഗതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സലാം സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ടെക്നോളജി ഒരു ഭാഗത്ത് ശക്തമായി മാറ്റത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. അതേസമയം ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസും ടെക്നോളജിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ആയ ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുകയാണ്. ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. മനുഷ്യന് വളരെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളോട് പൊരുതി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് മാറി ടെക്നോളജിയും IT-യും അത്തരം സാധ്യതകളൊക്കെ നടന്ന് ഇന്ന് മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ ഒരു പുതിയ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു 4th ജനറേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ കാലത്ത്
വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ 5.0 എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചാലഞ്ചാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ 5.0 കാലത്തെ മാറ്റം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ടെക്നോളജിയും ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസും എത്ര മനോഹരമായി ചേർന്നു പോകുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ആരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെയും വിഭവത്തെയും അവരുടെ ശേഷിയെയും ടെക്നോളജി എത്ര കണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജോലിയില്ലാത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശേഷിയില്ലാത്തവരുമായി മാറുമോ എന്ന ചർച്ചകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രസക്തമാകുന്നത് ടെക്നോളജിയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ കാലത്തെ മാറ്റങ്ങളെ മനുഷ്യൻ എത്ര കണ്ട് നമ്മുടേതാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനും അതിനോടൊപ്പം നടക്കാനും, നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ, ഇന്നോവേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ടെക്നോളജിയുടെ മുന്നേ നടക്കാനും എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുവെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചാലഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നേരിടേണ്ടിയും ആ അർത്ഥത്തിൽ ക്രിയേറ്റീവായി നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചർച്ച അതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിയങ്കരനായ രാജീവൻ സാറെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. സർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പ്ലീസ്. കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യെസ്, ഓഡിബിൾ അല്ലേ? അതെ സർ, പ്ലീസ്. താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സമയത്തിന്റെ ധാരാളം പരിമിതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിഷയത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വളരെ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിലൊന്ന്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിൽ കമ്പോളത്തിൽ അത് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. അതിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ സൂചനകൾ ഞാൻ തരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സംഭവിക്കേണ്ടുന്ന, നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, ലോകത്തെമ്പാടും ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും കൂടി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, വളരെ ഒരു ചെറിയൊരു പെർസെപ്ഷൻ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഇന്ന് രാവിലെ മുതലേ നടന്ന ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ഷാഹിദ് സാർ അടക്കം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് തൊഴിലിനെ ഇല്ലാതാക്കിയത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ചിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇത് തന്നെയാണ് നാം ഭയപ്പെടേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ നാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 10-100 വർഷക്കാലം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് എന്തെല്ലാം പരാധീനതകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ ഉള്ളതായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധി. അതുകൊണ്ട് വളരെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് എത്ര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം, എത്ര ബുദ്ധിപരമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ 3G ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, 2027 ഒരു ട്രക്ക് ഓടിക്കാൻ ഡ്രൈവർ വേണ്ടി വരില്ല. അതേപോലെ തന്നെ 2030 ഒരു റീറ്റെയിലിംഗ് സംവിധാനം നടത്താൻ മെഷീന് കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെ 2049 നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല 1ാം നമ്പർ, അതായത് ഏറ്റവും നന്നായ റീഡബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. 2053 ഇതാണ് പ്രവചനം വരുന്നത്. ഈ മേഖലയിലുള്ള വിദഗ്ധന്മാരുടെ പ്രവചനങ്ങളാണ്. 2053 സർജറി, ഒരു സർജനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് മാറാൻ കഴിയും. ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെയും അതേപോലെ മെഷീന്റെയും ഒരു അസാധ്യമായ ഒരു സങ്കലനത്തിന്റെ സാധ്യതയാണ് നാം കാണുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി, ലീഡർഷിപ്പ്, എംപതൈസ്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ജഡ്ജിങ്, അതാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ട്. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് മെഷീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാനും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആക്ടിവിറ്റി, മനുഷ്യനും അതേപോലെ തന്നെ മെഷീനും ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ആക്ടിവിറ്റി വരികയാണ്. ഇതിലൊന്ന്, മനുഷ്യൻ മെഷീനെ സഹായിക്കുന്നു, അതേപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മനുഷ്യനെ സൂപ്പർ പവർ ആവാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ട്രെയിൻ, എക്സ്പ്ലെയിൻ, സസ്റ്റെയിൻ, ആംപ്ലിഫൈ, ഇന്ററാക്ട്, എംബഡി, ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതി, അതായത് മനുഷ്യന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ മെഷീന്റെയും ഉള്ള ഒരു അസാധാരണമായ സങ്കല്പം. ഇതിനിടയിൽ ഒരു മിസ്സിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആ മിസ്സിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതിയ തലമുറയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല. അവിടെ നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. മെഷീനും ഹ്യൂമനും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായും വ്യക്തതയുടെയും സമഗ്രമായും അവനവന്റെ കഴിവുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഏറ്റവും മികച്ച വിജയം ആ വ്യക്തിക്ക് നേടാൻ കഴിയുക. നേരത്തെ നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ ലൈഫ് ടൈം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ലൈഫ് ടൈം എംപ്ലോയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയിലേക്ക് ഈ വ്യക്തി രൂപപ്പെട്ട് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയിഡ് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ കാഴ്ചപ്പാട് മാറുകയും എന്റർപ്രന്യൂർഷിപ്പ്
എന്റർപ്രന്യൂറിയൽ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കും മനുഷ്യൻ മാറുന്നു, സമൂഹം മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് പ്രസന്റ് ടെക്നോളജി നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ ഇപ്പോഴുള്ളതടക്കം നേരത്തെ മുതലുണ്ടായിരുന്ന പ്രസന്റ് ടെക്നോളജി ആക്ച്വലി ബ്ലൂ കോളർ ജോബുകളെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കി. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി ഇല്ലാതാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്സിനെയാണ്. ബ്ലൂ കോളർ ജോബിനെ എങ്ങനെയാണോ അന്നത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ളതുമായ ടെക്നോളജി റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്, അതിനേക്കാൾ അപകടകരമായ രീതിയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാവാൻ പോവുകയാണ് ഈ മേഖലയിൽ, അതായത് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ അഡ്വൈസസ്, ഇപ്പോൾ നാം പറയുകയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം, ഇവ രണ്ടും കൂടിയും ചേർന്നുകൊണ്ട് അഡ്വൈസേഴ്സ്, അനലിറ്റിക്സ്, ആർട്ടിസ്റ്റ്, കമന്റേറ്റേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ്, ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ്, കൺസൾട്ടൻസ്, ജേർണലിസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇവരുടെയൊക്കെ ജോലികൾ നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സിസ്റ്റത്തിനും കോഗ്നേറ്റീവ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെ മെഷീൻ വിഷൻ സിസ്റ്റം ക്വാളിറ്റി ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സിനെയും മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കേഴ്സിനെയും സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റിനെയും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സിനെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. റോബോട്ടിക്സ് നേരത്തെ തന്നെ ബ്ലൂ കോളർ ജോബ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോ ബാർ സ്റ്റാഫ്, പോർട്ടേഴ്സ്, സോൾജേഴ്സ്, വെയിറ്റേഴ്സ്, സർജൻസ് ഇവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓട്ടോണമസ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവേഴ്സ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്രൂസ്, അതേപോലെ തന്നെ പാർക്കിംഗ് അറ്റൻഡേഴ്സ്, പൈലറ്റ്സ്, സെയിലേഴ്സ്, ട്രാഫിക് കൺട്രോളേഴ്സ്, ഇവരെല്ലാ ജോലികളും ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അതേപോലെ തന്നെ അവതാർ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ല, ബാങ്ക് ടെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് സിറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരുമ്പോൾ പോലീസിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും, സ്ട്രീറ്റ് ഫിറ്റ്നസിനെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 3 ജനറേഷനുകളെയാണ് പൊതുവായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ 3 ജനറേഷനുകൾ കുറിച്ച് പൊതുവെ ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് 65-നും 80-നും ഇടയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ് കാറ്റഗറിയും, അതേപോലെ 1980-നും 94-നും ഇടയിലുള്ള വൈ കാറ്റഗറിയും, സെഡ് കാറ്റഗറി 1994-ന് ശേഷം ജനിച്ചവരുമാണ്. ഇന്നത്തെ നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ജോബിന് വേണ്ടി സെഡ്, വൈ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള എക്സ് ജനറേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. കഴിയാതെ വന്നത് 1960-കളിലോ 65-ലോ അല്ലെങ്കിൽ 60-കളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കരിക്കുലത്തിനകത്തേക്ക് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസോടുകൂടി നാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അന്ന് അഥവാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നാം കൃത്യതയോടുകൂടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷോർട്ടേജ് അനുഭവിക്കുന്ന സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മേഖലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റ് മേഖലയിലോ നമുക്ക് ആളെ കിട്ടാൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരില്ലായിരുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭാവിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതും. അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവിയിലെ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ബേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തെ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാതിരുന്നുകൂടാ. നമ്മൾ വളരെയേറെ വിശാലമായ അവസരങ്ങളുടെ വലിയ ലോകമാണ് ലോകത്ത് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ലോകത്തെ കൃത്യതയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുവാനുള്ള ഒരു അവസരമായി ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കാണണം. ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേണ്ടത്ര പ്ലാനിങ് നേരത്തെ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഭാഗമായി വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാതെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇന്ന് അതിന്റെ ഷോർട്ടേജ് അറിയുകയാണ്, ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയുകയാണ്. എന്നാലും നാം കരുതുന്നത് ഒരു യൂണീക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ്. എന്താണ് ഈ യൂണീക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി? അതിന്റെ ലഭ്യതയുടെ സ്പേസ് ആണ്. പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിയും കഴിയും. ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ള, നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള, ഈ പ്ലാനറ്റിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലേക്കും ഈ സാധ്യതകളെ, പുതിയ അറിവിന്റെ സാധ്യതകളെ കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതിനെ നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ അതിനൊന്ന് ചുരുക്കി കാണണം. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ, ഭാവി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ പറയാം. ഒന്ന് അതിന്റെ ക്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് ഈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കണ്ടന്റുകളെ നമുക്ക് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു, പക്ഷെ ഇന്ന് അത് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. 2030 സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് ഉണ്ടാക്കുവാനോ കരിക്കുലം തയ്യാറാക്കുവാനോ ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു അക്കാഡമിഷ്യനോ ആവശ്യമായി വരില്ല. കാരണം ഇത് മെഷീന് തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും, അതായത് ഡാറ്റ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റിസോഴ്സസിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മെഷീൻ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഈ കണ്ടന്റുകൾ തയ്യാറാക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഈ കുറേഷൻ എന്ന ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. അത് അവിടെ നിലനിർത്തപ്പെടുകയാണ്, അത് പിന്നീട് ലഭ്യതയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി, ഓഗ്മെന്റൽ റിയാലിറ്റി, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാവുകയും കാര്യങ്ങളെ കൃത്യതയോടെ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്ന
ഒരു കാലത്തേക്കാണ് നാം പോകുന്നത്. 2030 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10 വർഷം കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് സ്വയമേവ ഒരു വ്യക്തിയുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കരിക്കുലം തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തി അധിഷ്ഠിത കരിക്കുലങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് ലോകത്തെപ്പാടും ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്നാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയും എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും സാധ്യമാകുന്ന ഒരു സംഗതിയായി വിദ്യാഭ്യാസം മാറുകയാണ്. അത് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുന്നു, ഓവർ ദ ടോപ്പ് സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു. 3 ബില്യൺ പീപ്പിൾ ആണ് ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് മാറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിന്റെ ടെക്നോളജി വരികയാണ്, പ്രോജക്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് എക്യുല, അതായത് വൺവ്യൂ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിഗംഭീരമായ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 4 ബില്യണിലേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ആളുകളുടെ പരസ്പര ബന്ധവുമായിട്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ആ മെറ്റീരിയൽ അടക്കം ബന്ധപ്പെട്ട തുണികൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻ കൊണ്ട്, മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ടിവിറ്റി 4 ബില്യണിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അടുത്താണ് കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കൺസെപ്ഷന്റെ സ്പീഡാണ്. നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു വിജ്ഞാനം മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പരിമിതികളോ അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസോ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത് മാറുകയാണ്. പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരികയാണ്. 3 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് തന്റെ രക്ഷകർത്താവിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ അച്ഛനേക്കാളും നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നാം ഈ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ചെറിയൊരു ചിത്രം കൂടി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. ഒന്ന്, നമ്മുടെ മോഡേൺ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ, അതായത് മോഡേൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻഡ് ഡിഗ്രിയാണ്. അതേ സമയത്ത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഷോർട്ട് ആൻഡ് പാച്ച് വർക്ക് സ്റ്റഡി സൈക്കിളായി മാറും. അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി ഇൻ ഡിഗ്രി ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയും. അവിടെ അപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന പോസ്റ്റ് മോഡേണിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്റ്റഡി അക്കോർഡിംഗ് നീഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി മാറും. കരിക്കുലം ഈസ് ഓറിയന്റഡ് ടു പ്രൊഫഷൻസ്. പ്രൊഫഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കരിക്കുലം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നോ ക്ലിയർ കരിക്കുലം ബട്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നീഡ്സ്, അതായത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും, ഒരു പ്രത്യേകമായ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കരിക്കുലം ആയിരിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഫസർമാർ പഠിപ്പിച്ച ഒരു നോളജ് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെർട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അത് കുട്ടികൾ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകും. എക്സാം ഡ്രിവൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടാവില്ല, പകരം ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നോളജ് അച്ചീവ്മെന്റ് അത് ഉണ്ടാവില്ല, പകരം വരാൻ പോകുന്നത് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻസി ആയിരിക്കും. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൗണ്ട് ആയിരിക്കും, എന്നാൽ ഡി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധ്യത നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഡിറ്റർമിൻസ് വാല്യൂസ്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചാൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല, എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ക്ലിയർ ടൈം ബൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ്, അതായത് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടിയുള്ള ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനം, അതിനകത്തേക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലൈസേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ഡിസിപ്ലിൻസ് ആർ സ്ട്രക്ചർ ഗിവിംഗ്, അതിന് പകരം ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഡിസിപ്ലിനറി വരാൻ പോകുന്നു. ഡിസിപ്ലിൻ ഓറിയന്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഓറിയന്റഡ് ആവുന്നു. അക്കാഡമിക് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആകുന്നു. അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾക്കനുസരിച്ച് കൊണ്ട് വളരുക എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ സാധ്യതയുടെ അസാധാരണമായ ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് നാം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും സാധ്യതകളെയും അവസരങ്ങളെയും എത്ര ഫലപ്രദമായി നിലവിലുള്ള ലോകത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന രീതിയിലാണ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് സംവിധാനം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതും വളർന്നു വരുന്നതും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ആ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ രൂപപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിദ്രുതഗതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പോളിസി മേക്കേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ശരി, 2024 മുതൽ അങ്ങോട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെയും ഓഗ്മെന്റൽ റിയാലിറ്റിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ കോഗ്നേറ്റീവ് ടെക്നോളജിയുടെയും ഒക്കെ ഭാഗമായി വരാൻ പോകുന്ന ഈ പുതിയ ലോകത്തേക്ക് തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എക്സ് ജനറേഷനെയും വൈ ജനറേഷനെയും നാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ് ജനറേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള താൽക്കാലികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹാരങ്ങൾ കൂടി രൂപപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഷാഹിദ് സാറിനെയും റീജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെയും പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം തന്നതിൽ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാവിയിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉയർന്നു വരാവുന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, sir. Thank you very much. It was actually an interesting speech because within a short span of time, you covered all the dimensions of future education and the challenges and the hopes. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിധാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഒരു ചാലഞ്ചിനെ എങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമായി നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള
വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു അവതരണമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രാജീവ് സാർ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ചോദ്യങ്ങളിലേക്കും ചർച്ചയിലേക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു പാനൽ ടോക്ക് കൂടി നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സുരേഷ് കുമാർ സാറിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ്. താങ്ക് യു സർ. Thank you very much, sir. And first of all, let me congratulate 3G Institute for organizing such a marvelous and a very interesting program. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് എന്താണോ ആവശ്യം അത് കണ്ടറിഞ്ഞ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക, അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് വേൾഡിൽ. സോ അതൊരു വലിയ അനുഭവം ആയിരിക്കുന്നു. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ലിസൺ ടു ഓൾ ദ അമേസിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, their wonderful presentations. Sir, am I audible to you? Sure, sir. Please. That's great of you. ഞാൻ ഇന്ന് ഈ കേട്ട വാക്കുകളൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ അറിവ് എനിക്ക് തന്നെ സമ്മാനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും അത് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് എത്ര വലുതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അല്പം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ആംഗിളിൽ നിന്ന് എഡ്യൂക്കേഷനെയും വരാൻ പോകുന്ന ലോകത്തെയും നോക്കിക്കാണാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം ടൈം, എവറി മൊമെന്റ് ഈസ് വെരി പ്രഷ്യസ്. ഒരു ചെറിയ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ടോക്ക് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊറോണ വൈറസ് ഒരു ഭാഗത്ത് ദുരന്തമാണെന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങളും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും ഗവൺമെന്റുകളും പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ എന്നെ പോലത്തെ ഒരാള്, ഐ എം എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ട്രെയിനർ മെന്റർ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഗ്ലോബലി ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുകയാണ്. പുതിയൊരു നവലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നവലോക സൃഷ്ടി ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പാണ് 2020 നമ്മൾ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടന്നത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിലാണ്. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷമാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷനും അർബനൈസേഷനും ഒക്കെ വന്ന് ലോകം ഒരു പുതിയ പതിപ്പിലേക്ക് എത്തിയത്. നമ്മളൊക്കെ പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിലെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഈ പോസ്റ്റ് കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് വേൾഡിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആവാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. കാരണം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കാലത്തും ഏതൊരു ലോകത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിക്ക് അത് മാത്രമാണ് നിദാനം. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് സൊസൈറ്റിക്ക് മാത്രമേ ഒരു നവലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊരു പദത്തെ അത് മനസ്സിലാക്കിയ രീതിയും അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയും ലോകം ഇന്നവരെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. അത് ഓരോ രാജ്യത്തും ഇത് ഓരോ രീതിയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. നമ്മൾ തന്നെ എത്ര പുരോഗമിച്ചു എന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര പിറകിലാണ് ഇപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ എന്ന് കഴിഞ്ഞ മുമ്പുള്ള ടോക്ക് നടത്തിയ എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികളും പറയുണ്ടായി. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്ത് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്, അന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കാലാപാനിയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത്തരത്തിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, അദ്ദേഹം തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതുകയുണ്ടായി. ആ കത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ടോക്ക് പോകുന്നത്. അത് ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഡിയർ ടീച്ചർ, ഐ എം എ സർവൈവർ ഓഫ് എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്. മൈ ഐസ് ഹവ് സീൻ വാട്ട് നോ മാൻ ഷുഡ് സീ. ഞാനൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരാളാണ്. എന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യനും കാണാൻ പാടില്ലാത്ത കാഴ്ചകളായിരുന്നു. ഇനി അദ്ദേഹം കണ്ടത് പറയുന്നു, ഗ്യാസ് ചേംബേഴ്സ് ബിൽറ്റ് ബൈ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. അതായത് നല്ല വിദ്യാസമ്പന്നരായ എഞ്ചിനീയർമാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്യാസ് ചേംബേഴ്സ്. അതെന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ആളുകളെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലാൻ. 2, ചിൽഡ്രൻ ആർ പോയിസൺ ബൈ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡോക്ടേഴ്സ്. MBBS അതിനപ്പുറവും പഠിച്ചിട്ട് ഈ ഡോക്ടർമാരാൽ പോയിസൺ കൊടുത്ത് കൊല്ലുന്ന കുട്ടികളെ, ആ കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു. 3, ഇൻഫൻസ് ആർ കിൽഡ് ബൈ ട്രെയിൻ നഴ്സസ്. നഴ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മാലാഖയുടെ ചിത്രമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള മാലാഖമാർ ശ്വാസം മുട്ടി ഞെരുക്കി കൊല്ലപ്പെടുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികൾ, പിഞ്ചു കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മദേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ ബിലവഡ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ഷോട്ട് ഡെഡ് ബൈ കോളേജ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്. കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ഉന്നത ബിരുദം നേടിയ ആളുകൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള തോക്കുപയോഗിച്ച് അമ്മമാരെ, അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വലിയൊരു പദമാണെന്ന് ഓർക്കുക, അവരെയും കൊച്ചു കുട്ടികളെയും വെടിവെച്ച് കൊന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്, therefore I am suspicious of current education system. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംശയിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, മൈ ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ്, മൈ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ടു യു ഈസ് ടു മേക്ക് ചിൽഡ്രൻ മോർ ഹ്യൂമൻ എന്ന്. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് യുവർ എഫേർട്ട് ഷുഡ് result in making your efforts should not result in making learned monsters.
education icons and brilliant psychopaths. എന്തു രസമാണ് ആ കത്ത് നോക്കൂ, അതേസമയത്ത് എത്ര പെയിൻഫുൾ ആണ് നോക്കൂ. ഇനി എന്നെ ഈ കത്ത് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്, ഇത് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റിനോ ഏതെങ്കിലും സൈനിക മേധാവിക്കോ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറലിനോ അല്ല, മറിച്ച് ഒരു അധ്യാപകനാണ്. എന്ത് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു? കാരണം ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ പരിപൂർണമായ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്, വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അധ്യാപകന്റെ കയ്യിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു, ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ഞാനൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും കുട്ടികളുമായി രക്ഷിതാക്കൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട്. അവർ വന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെ പരാതികളാണ്, കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലൈന്റ്സ് ആണ്. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉദാഹരണം പറയും, ഈ ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീടിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് വാട്ടർ ടാങ്ക്. ആ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിരവധി പൈപ്പ് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി അതിനറ്റത്തൊരു ടാപ്പും ഉണ്ടാവും. ഈ ടാപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ചളിവെള്ളം കിട്ടിയാൽ ഏത് കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ആളും തിരഞ്ഞു നോക്കുന്നത് ടാങ്കിലാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു ടാങ്ക് ക്ലീൻ അല്ലെന്ന്. ടാങ്ക് ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പൈപ്പ് ലൈൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ടാങ്കും പൈപ്പ് ലൈനും ക്ലീൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 100% ഉറപ്പിക്കാം ടാപ്പിലൂടെ പുതുജലം, നല്ല ജലം, അതായത് ക്ലീൻ വാട്ടർ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന്. ഇവിടുത്തെ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും ആണ്. അതേസമയത്ത് പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസവും അധ്യാപകരുമാണ്. ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയാണ്. എന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് കുട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തകരാറ് കണ്ടാൽ, അവനൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവനൊരു മാവോയിസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആന്റി സോഷ്യൽ എലമെന്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന വാക്ക് ആവർത്തിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ കുറ്റം ആ കുട്ടിയിൽ ചുമത്തുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്. കുറ്റം ഇപ്പോഴും കുട്ടിക്കാണ്. എന്നാൽ ഈ ടാപ്പിൽ ചളി കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ തെരഞ്ഞത് ടാങ്കിലാണ്. ഇവിടെ ആരും രക്ഷിതാക്കളെ തെരയുന്നില്ല, ആരും എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ തെരയുന്നില്ല, ആരും അധ്യാപകരെ തെരയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വൺസ് ദ പാരന്റ്സ്, ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് വെൽ എക്യുപ്ഡ്, അതൊരു വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അടക്കം അവർക്ക് വരാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കുട്ടിയിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു പീസ്ഫുൾ ഹെവൻ ഓൺ എർത്ത് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിന്റെ ശരിക്കും ബേസിക് പർപ്പസ്. അതാണ്. പക്ഷെ ആ പർപ്പസ് വിട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലോകവ്യാപകമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോകുന്നത് കാണുന്നത്. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതാണ് കൂടുതൽ കൺസേൺ. നാളെ എന്തു വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്ത് തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എല്ലാ എക്സ്പേർട്സും വളരെ സൂപ്പറായിട്ട് കണക്കുകൾ നിരത്തി പറഞ്ഞു. സത്യമാണ്, ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ ലോകമാണ്, ടെക്നോളജി ഡ്രിവൺ വേൾഡ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ലോകത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കൊറോണ വൈറസ് തന്നെ വന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈ ലോകത്തിൽ ജനിക്കപ്പെട്ട ഓരോ കുട്ടിയും ദൈവത്തിന്റെ സമ്മാനമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്. ആ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവത്തിന്റെ സെലക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഓരോ അച്ഛനും അമ്മയും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കുട്ടിയെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ മുതൽക്കാണ്? ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇന്നും ഈവൻ ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു രാജ്യത്ത് പോലും വേണ്ടത്ര ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ദയനീയമാണ്. എന്നാൽ ചില, ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ അതിനെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നില്ല, ചില നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചില വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ മൂല്യ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വേണ്ടത്ര ഒരു കരിക്കുലത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാറാൻ ഇപ്പോഴും അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ചെറിയൊരു പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന പ്രവണത ഉണ്ടാവുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവര് മയക്കുമരുന്ന് അടിമയാകുകയോ മദ്യം കഴിക്കുകയോ കഞ്ചാവിന് അടിമയാകുകയോ ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ സ്കൂൾ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, കൊറോണയേക്കാൾ മഹാമാരിയായിക്കൊണ്ട് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാദുരന്തം കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നു. നല്ല പഠിക്കുന്ന മിടുക്കരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് 16ഉം 17ഉം വയസ്സിൽ തന്നെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മാത്രമല്ല, ഒരു രാജ്യത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനുമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പറയും, ഈ ലോകത്തിലെ മൊത്തം ജനങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാമെന്ന്. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് പറയുന്നത്, ഇതൊരു നിയമമൊന്നുമല്ല. അതിൽ മൊത്തം ടോട്ടൽ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷനെ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഇൻടു ടു. വൺ ഈസ് 97% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വേൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, രണ്ടാമത്തത് 3% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വേൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള സാമ്യം? രണ്ടു പേർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു എന്ന്. കാരണം മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് 84 ലക്ഷം സ്പീഷീസിൽ കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു പുണ്യമാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ വൺ ടൈം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. എന്നെ കേൾക്കുന്ന കുട്ടികളോടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുള്ളത്. മക്കളെ, ഇത് ജീവിതം എന്ന്, മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും ആനയ്ക്കും ഉറുമ്പിനും പാറ്റയ്ക്കും കൊതുകിനും കിട്ടാതെ പോയ പരമമായ പുണ്യമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വൺ ടൈം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി.
ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതൊരിക്കൽ ഈ ലോകം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ സൗന്ദര്യവും സൗഭാഗ്യവും അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൊമെന്റ് ഈസ് സോ പ്രഷ്യസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ 97% പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ? അവർക്കറിയാം ജനിച്ചു എന്ന്. പക്ഷേ 3% ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയാം, ഞാൻ എന്തിന് ജനിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മൈ ബർത്ത്? ഞാൻ ഇവിടെ എന്തിനാ വന്നത്? ദൈവത്തിന്റെ സങ്കല്പമായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തിനിവിടെ വന്നു? എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ എന്തിന് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് സമ്മാനിച്ചു? വാട്ട് ഈസ് മൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ? ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയാം, എന്നെ കേൾക്കുന്ന കുട്ടികളോട് പറയാം, നിങ്ങൾ ഞാനും ഇന്ന് വരെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു സാധനവും നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല. ഒരു 10 പൈസയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മൊട്ടു സൂചി, ഒരു സേഫ്റ്റി പിൻ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന 5 രൂപയുടെ ലെക്സി പേന, അത് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല. സോ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിൽ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒന്നും തന്നെ എന്ന് പറയാം നമ്മളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനും നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാനും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനുമായിക്കൊണ്ട് ഒരു തലമുറ, ഒരു 3% തലമുറ നമുക്ക് മുമ്പ് ഉറക്കമൊഴിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ ഉറക്കമൊഴിക്കലിന്റെ റിസൾട്ടാണ് നാം ഇന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത്, നാളത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ LKG UKGയിലൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾ, അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വേൾഡ് വരാൻ പോകുന്നു. 2030ക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു വേൾഡ് വരാൻ പോകുന്നു. ആ വേൾഡ് ആരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം? ഈ ചോദ്യത്തിനൊരു ഉത്തരം ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നിടത്താണ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞു, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പെർഫെക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഇൻ മാൻ എന്ന്. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ഓരോ മനുഷ്യനും യഥാർത്ഥത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ എവിടെയോ ആ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കുത്തി നിറയ്ക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന NEP നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഞാനൊന്ന് കടന്നുപോയി. അതിൽ കുറെ പ്രതീക്ഷ കാണുന്നു, എങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇനിയും മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ കാലക്രമത്തിൽ വന്നുകൊള്ളും. ഈ ഇതിലെല്ലാത്തിലും നല്ലതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു ചെറിയ കമ്പോണന്റ് കണ്ടു. കുറച്ചുകൂടി ഒരു ചൈൽഡ് ഫോക്കസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതാണ് കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ലോകം എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് ഈ ലോകത്തെ നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മാത്രമേ ലോകത്തിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് വേൾഡിൽ എന്താണ് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്? നിരവധി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി, സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന്. അതായിരിക്കും ഇനിയുള്ള കുട്ടികളെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കുറയുകയും പോപ്പുലേഷൻ കൂടുകയും, ഈ കൂടുന്ന പോപ്പുലേഷന്റെ ആൾമോസ്റ്റ് 100% എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ, 97% എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, എല്ലാവരും ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഇന്ന് എന്നെ പോലുള്ള ആളുകളാണല്ലോ ഇന്നത്തെ പാരന്റ്സ്. സോ നാച്ചുറലി ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി Excuse me. Something wrong? No, you can please. Sorry, there was a technical delay. Anyway, ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് വേൾഡിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്കിൽസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതേ സമയത്ത് പ്രീ കോവിഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൂടി നല്ലതാണ്. പ്രീ കോവിഡിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു റബ്ബറൈസ്ഡ് റോഡിലൂടെ ഒരു കാർ ഓടിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളുടെ അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഒന്നുമില്ല, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് യാത്ര. അതായത് 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഒന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട. 1ാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ LKGയിൽ കയറിയ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റഡി, അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ, അത് സയൻസോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസോ കൊമേഴ്സോ ഒരു ഓപ്ഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗോ മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറോ ബയോടെക്നോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം, അങ്ങനെ പോയി ഒരു കരിയറിലെത്തുക. അപ്പൊ ഒരു സിംഗിൾ വൺ വേ ഒരു ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു. എങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല, മറിച്ച് ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നത് പോലെയാണ്. ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ഉടനെ തന്നെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് എടുക്കും. ആ ബാസ്ക്കറ്റ് കാലിയായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ 2 റാക്കിന്റെ നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും റാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് ഇടും. വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കും, പഞ്ചസാര എടുക്കും, ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കും, എല്ലാം എടുക്കും. അവസാനം നമ്മൾ കൗണ്ടറിൽ വന്ന് ബിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റ് ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഈ രീതിയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുക, ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുക, മൂക്ക് പോലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നീ രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് വേൾഡ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും. അതിന് മാനസികമായി കുട്ടികളെ തയ്യാറാക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ പലപ്പോഴും കേരളത്തിലാവട്ടെ, ഇന്ത്യയിലാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ എക്സെപ്റ്റ് ജനീവ ഒഴികെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ
പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരാം. കേരളത്തിൽ, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, കേരളത്തിലേക്ക് വരാം. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ 2020 നമ്മൾ എത്തിയിട്ടും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കുട്ടി എന്തു പഠിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് കുട്ടിയല്ല, ഒന്നുകിൽ പാരന്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടും പുറത്തുള്ള കലിങ്കേട്ടന്മാരാണ്. കലിങ്കേട്ടന്മാരെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടണ്ട. ഈ റോഡിന്റെ പക്കത്ത് കലിങ്കുമ്മിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്, 8ാം ക്ലാസ്സിൽ 8 പ്രാവശ്യം തോറ്റവര്. ഞാൻ അവരെ മോശക്കാരായിട്ട് പറയല്ല, അവരെയും ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കുട്ടി ബിടെക്കിന് പോകണമോ, MBBS പോകണമോ, MBA പോകണമോ എന്ന്. കാരണം ഇവിടെ അങ്ങ് അടച്ചു പറയുകയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് സ്കോപ്പില്ല, ഇതിന് സ്കോപ്പില്ല, അതിന് സ്കോപ്പില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കരിയർ ഡിസൈനറും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സംഘാടകരായിട്ടുള്ള 3G ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനോടും എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഹംബിൾ പ്രയർ ഉണ്ട്. കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് ഉയരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഓരോ കുട്ടിക്കും അനുയോജ്യമായ കരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ആർക്കിടെക്ട് എനിക്കൊരു വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തതുപോലെ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു കുട്ടിയിൽ അന്തർലീനമായ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി അവന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ അംബീഷനെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. പാരന്റ്സ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വളരെ നിരാശയുണ്ടാവുന്നു, പലരും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തുന്നു. കാരണം അവർക്ക് പറ്റുന്നതല്ല അവർ കയറി പഠിക്കുന്നത്. 2, പിയർ സർക്കിളിന്റെ പ്രഷർ ഭയങ്കരമാണ്. കൂട്ടുകാരെവിടെ പോകുന്നു അവിടെ പോയി പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത പല കുട്ടികളും കാണിക്കുന്നു. അടുത്തത്, പല കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് കോവിഡിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ +2 റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച് പെട്ടെന്ന് പാസ്സായി പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടുന്ന കോഴ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, സുരേഷ് സാർ എന്നെ വിളിക്കും, സുരേഷ് സാർ ഏറ്റവും സ്കോപ്പുള്ള കോഴ്സ് ഏതാണ്? അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയും, ഈ ലോകത്ത് ഒരു കോഴ്സിനും സ്കോപ്പില്ല. മാത്രമല്ല ഈ രണ്ടാമത്തത്, ഈ രാജ്യത്ത് സ്കോപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കോഴ്സും ഇല്ല. പോസ്റ്റ് കോവിഡ് വേൾഡിൽ എന്റെ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇനി സ്കോപ്പ് കോഴ്സിനല്ല, നിങ്ങൾക്കാണ്. നിങ്ങളിലാണ് ഇനി ലോകം. നിങ്ങളുടെ കഴിവും പ്രാപ്തിയും മാത്രമാണ്. ഞാനൊരു ചെറിയ അനുഭവം പറഞ്ഞ എന്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെക്നോ പാർക്കില് ഒരു കമ്പനിയിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ HR മാനേജർ എന്നോട് രസകരമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അവർ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തിയപ്പോൾ ബിടെക് തോറ്റ 20 കുട്ടികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ MTech കഴിഞ്ഞ MS കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെ കുറെ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, റിക്രൂട്ട് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയെ കാണിച്ചത്? MTechഉം MS ഉള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ബിടെക് തോറ്റവന്മാരെടുത്തോ, അതെന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറയാണ്, ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഈ തോറ്റവന്മാര് തോറ്റത് ഇപ്പൊ വേറെ ഗുണമുണ്ട്, കേരളത്തിൽ ആരും തോൽക്കലില്ല, ഒക്കെ ബാക്ക് പേപ്പറാ. 8 ബാക്ക് പേപ്പർ 16 ബാക്ക് പേപ്പർ ഒക്കെ, തോൽക്കലില്ല, എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ജയിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ അറിയോ, കുട്ടി എന്താ ചെയ്യണത് എന്ന് ചോദിക്കും പാരന്റ്സിനോട്. അപ്പൊ പാരന്റ്സ്, എന്റെ മോൻ ബിടെക് കഴിഞ്ഞു, നാട്ടുകാർ വിചാരിച്ചു അവൻ ബിടെക് പാസ്സായി, അവന് 8, 10 ബാക്ക് പേപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ അറിയില്ല. എന്നിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ വിധി എഴുതും, ബിടെക്കിനൊന്നും ഒരു സ്കോപ്പും ഇല്ല, ബിടെക് കഴിഞ്ഞവനൊക്കെ തെണ്ടി നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാൽ ഗൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേഷൻ 100% ലിറ്ററസി ഉണ്ടെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു. സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു കരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിന് ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. സ്കൂളുകൾ ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ മാത്രമാണ്. നിറയെ A+ വാങ്ങി പോകുന്ന കുട്ടി എവിടെ എത്തുന്നു എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അതാണ് തിരുത്തേണ്ടത്. ഈ 3G ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഈ ഒരു ഉദ്യമം അതിലേക്ക് വഴി തെളിയിച്ചാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഏതുപോലെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യം, ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്നുകൊണ്ടാണ്. ഒരു കുട്ടി കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുകയാണ്, സുരേഷ് സാർ ഞാൻ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും, വെരി ഗുഡ്, എന്താ മോനെ, ഞാൻ ഏത് ട്രെയിനാണ് കയറേണ്ടത്? അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും, ഇപ്പൊ ഏത് ട്രെയിനാ വരുന്നത്? സാർ കോയമ്പത്തൂർക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കയറിക്കോളാൻ പറയും. കാരണം എനിക്ക് ചിലവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, പുള്ളി എവിടേക്കാ പോകണമെന്ന് പുള്ളിക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ട്രെയിൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, സാർ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നു, കോയമ്പത്തൂർക്കുള്ള ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ ലേറ്റ് ആണ്, ബോംബെക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട്, എങ്കിൽ അതിനകത്ത് കേറ്, ഒന്നും നോക്കണ്ട ചാടി കയറി എന്ന് ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും. എന്റെ പേര് കരിയർ ഗൈഡൻസ് അഡ്വൈസർ എന്നാ. കാരണം എനിക്ക് അവൻ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് വായ തോന്നിയത് ഞാൻ ഉത്തരം പറയും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടക്കുന്നത്, കുട്ടി എന്തെന്നറിയാതെ, കുട്ടി ആരെന്നറിയാതെ, അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇന്നേറ്റ് എബിലിറ്റി എന്തെന്നറിയാതെ, ദൈവം അവന് കൊടുത്ത കഴിവും സിദ്ധിയും തിരിച്ചറിയാതെ, നീ അതിന് പോ, നീ ഇതിന് പോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാഴ്ചകൾ മാറേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. കുട്ടിക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഞാൻ എവിടെ പോകണമെന്ന. അപ്പോൾ എനിക്കും കുട്ടിയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നിനക്ക് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്? അപ്പോൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ 97% കുട്ടികളും പറയണം, സാർ അത് എനിക്കറിയില്ല. +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഇനി എവിടെ പോകണമെന്ന്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നീറ്റ് 13-ാം തീയതി നീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി 12, 1 മണി വരെ എന്റെ ഫോണിൽ കോളുകളായിരുന്നു. വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? സാർ നീറ്റ് കഴിഞ്ഞു, കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോഴേക്ക് എല്ലാ കോഴ്സുകളുടെയും അഡ്മിഷൻ പൂർത്തിയായി, അവർക്ക് 1 കൊല്ലം കൂടി പോയി കിട്ടി.
ഈ രീതിയിൽ തളർന്ന് നിരാശരായി പോകുന്ന കുട്ടികളെ മാറ്റിവെക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു പദ്ധതി ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ തന്നെ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജനീവ മോഡൽ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 8ാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു അറിവുണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല NEP പ്രകാരം 6ാം ക്ലാസ്സിനും 9ാം ക്ലാസ്സിനും ശേഷം ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് മുൻകൂട്ടി കുട്ടികളെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടി എവിടെ എത്തണം, വേർ ഐ വാണ്ട് ടു റീച്ച് എന്നും വേർ ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് നൗ എന്നും 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഒരു കുട്ടിയെ സഹായിക്കലായിരിക്കണം റിയൽ കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നിങ്ങൾ 3% ഒരാളായി തീരാൻ, അതായത് ടു ബി എ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ, നാളെ ഈ ലോകത്തിന് എന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക്തി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും ഒരു നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് അഭിമാനിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് നിലനിൽക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആണെന്ന് പറയുള്ളൂ. ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അച്ഛനാര് അമ്മയാര് സമൂഹം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്നെക്കാൾ അറിവുള്ളവർ നല്ല വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാത്തത് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അമേസിങ് 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 സർ, വളരെ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗംഭീരമായ ഒരു അവതരണം സാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ ഇരുന്നാണ് സാർ സംസാരിച്ചത്. 2 പ്രധാനപ്പെട്ട തോട്ട്സ് ഒരുപക്ഷെ ഓഡിയൻസിന് ഉൾപ്പെടെ വളരെ ഒരു ഐ ഓപ്പണർ ആകുന്ന 2 മേഖലകളാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല മനുഷ്യരെയാണ്. നല്ല മനുഷ്യരാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അത് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ ദുരന്തമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കലാലയങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിലുപരി ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയ സാധനം, ഞാനും ഒരു ട്രെയിനിങ് മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷക്കാലമായി മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടൻസിലൊക്കെ ഇടപെടുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ ജീവിതം പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വളരെ അനുഭവത്തിൽ പറയും, കരിയർ ഗൈഡൻസ് ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ്. പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തെ തൊടാതെ അവരെ പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ചില കോഴ്സുകളുടെയും ഈ മായാവലയങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കുട്ടികളെ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ട്രെയിനേഴ്സിനുണ്ട്. അത് കരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിലേക്കും കുറച്ചുകൂടി പ്ലാൻഡ് ഇന്റർവെൻഷനിലേക്കും കുട്ടികളുടെ ദിശണ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസിലേക്കും പോവണം എന്ന നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുപോലത്തെ ഒരു സെമിനാറിൽ തുടങ്ങേണ്ടുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ്. കാരണം ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഈസി കരിയറായി ട്രെയിനർ ആവുക എന്നത് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ പറയാവുന്ന ഒരു പണിയാണ് ഞാനൊരു ട്രെയിനറാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയുടെ ഭാവിയെ കൊണ്ടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ കാണിച്ച ആർജവത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു പാനൽ ടോക്ക് കൂടി നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമയം നമുക്ക് 1 hour ടൈമാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്, അതും ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. രാജിദ് ഖാദർ സർ, സർ പ്ലീസ്. Sir, you would be in the next session, I guess. Sir, are you going to speak in the panel, sir? Rajit, sir? No, next session. No, he's waiting for the next session, sir. Now we can close the panel discussion and then Thank you. Yes. Thank you very much. I think the time is already 4:50, so 1 hour is over. So do you have any slot to continue discussion? No, sir. You can just give your concluding notes, sir, and then we'll just close it. Okay. I think ഒരുപാട് ആളുകൾ മെസ്സേജുകൾ ഇതിലൂടെ അയക്കുന്നുണ്ട്, ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. രാജീവ് സാറുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സുരേഷ് സാറുടെയും സംസാരം നല്ല തുടർ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടുന്ന 2 സംസാരങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഒരു മോഡറേറ്ററുടെ റോളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വിഷയത്തിലേക്കോ സംസാരത്തിലേക്കോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ ചർച്ച തുടരണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കോഴ്സുകൾ ഇനിയും സജീവമാകണം. 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയമെൻഷനുകൾ ഇവിടെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, രാജീവ് സാർ പുതിയ കാലത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു വളരെ വിസ്മയാവഹമായ ഒരു ലോകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി. 2, മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വരുത്തേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ സമയം അവസാനിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ക്യാരക്ടർ, ഇന്റലക്ട്, ലീഡർഷിപ്പ്. ഒരുപക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ NEP-യുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും നമ്മുടെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലും അതുപോലെ ഇനി വരും കാലത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളുടെ മുന്നിലും ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നല്ല ക്യാരക്ടർ ഉള്ള തലമുറ രൂപപ്പെട്ടു വരണം. നല്ല ഇന്റലക്ട് ഉള്ള ഒരു തലമുറ രൂപപ്പെട്ടു വരണം. നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു തലമുറ രൂപപ്പെട്ടു വരണം. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇന്റലക്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇന്റലക്റ്റും ക്യാരക്ടറും ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, സ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, കോമ്പിറ്റന്റ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്.
ഇത് മൂന്നും സമ്മിശ്രമായി വളരെ സജീവമായി വളരെ ക്രിയാത്മകമായി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവണം. അത്തരം സാധ്യതകളിലേക്ക് NEP-യുടെ ഒക്കെ പുതിയ ഒരുപാട് ഒരു സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തകളും അത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും ആലോചനകളും ഒക്കെ സജീവമാകുന്ന ഈ കാലത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പഠനം ഉണ്ടാവട്ടെ. ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു കരിയർ ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാവട്ടെ. പുതിയ സാധ്യതകളിലേക്കുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കോഴ്സുകൾ 3G-യിലൂടെയും മറ്റു പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയും സജീവമാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് രാജീവ് സാറുടെയും സുരേഷ് കുമാർ സാറുടെയും 2 പ്രസന്റേഷനുകളിൽ ഉള്ള ഒരുപക്ഷെ പാനൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും വേണ്ടി അവരുടെ വലിയ അവർ കാണിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവർ പങ്കുവെച്ച മെസ്സേജുകളിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് എത്രത്തോളം അത് ഇംപ്രസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഐ വുഡ് റിയലി കൺവേ മൈ ഹാർട്ടിസ്റ്റ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ആൻഡ് വിഷസ് ഫോർ യുവർ എക്സംപ്ലറി സ്പീച്ച്. ഇതോടുകൂടി നമ്മളെ ചർച്ച അവസാനിക്കുകയാണ്. ഒരു വാക്ക് ഒരുപക്ഷെ കുറിച്ചു വെക്കാം. നമുക്കിനി വേണ്ടത് ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ തലകളാകുന്നവരെ അല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടത് ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ തലച്ചോറുകളാകാൻ കെൽപ്പുള്ള, ഒഴുക്കിനൊപ്പം നീന്തുന്നവരെയല്ല, ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്താൻ കഴിയുന്ന ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് കാർ പോർച്ചിൽ നിർത്തിയിടാനല്ല, അത് ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. കപ്പൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് അത് നങ്കൂരമിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെക്കാനല്ല, കാറ്റിനെയും കോളിനെയും ഭേദിച്ച് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി നമ്മൾ പരിമിതികളോട് പൊരുതി സാധ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഈ കാലത്തിന് മുന്നേ സഞ്ചരിക്കാൻ, കോവിഡ് കാലത്തെ ഒരു ന്യൂ നോർമൽസിയിലേക്ക് സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തിരിച്ചുപോക്കല്ല ഇനി വേണ്ടത്. പുതിയ കാലത്തേക്ക് കോവിഡിനെയും പിടിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കരുത്താണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത്. 2020 നഷ്ടങ്ങളുടെ വർഷമല്ല, 2020 ഒരു റിഫ്രഷിംഗ് കാലമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം നമ്മൾക്കുണ്ടാവട്ടെ. ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് പുതിയ ക്രിയാത്മകതയുടെ നല്ല പാഠങ്ങൾ എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷന്റെ ഭാഗമായ എല്ലാവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളും തുടർ ചർച്ചകളും സമയപരിമിതി കൊണ്ട് നടക്കാത്തതിലുള്ള ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ജയ് ഭാരത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you so much, sir. That was an amazing session. I hope you all collected the pearls of wisdoms and information from these wonderful speakers. Now it's time to honor amazing speakers for their invaluable presence. All right, we are all set with World Book of Records certificate to honor your presence. I humbly welcome Mr. Rashid Ghazali to receive this e-certificate. Welcome, sir. Thank you very much. Yes, let's go for the next person certificate. Thank you. Thank you so much, sir. And now I would like to welcome Dr. M. Abdul Salam to receive this e-certificate. Thank you so much, sir. Moving to the next, we have Shri Rajivan PI. I humbly welcome Shri Rajivan PI to receive this e-certificate. Thank you so much, sir. And the final speaker is here, Dr. P.P. Suresh Kumar. I humbly welcome Dr. P.P. Suresh Kumar to receive this e-certificate. Thank you so much, sir. Okay, it's over. Once again, thank you to everyone for your valuable time with us, and also all the online participants for your invaluable time with us. So the session is over. Thank you, everyone. So now we are moving to the next session on the topic, importance of self-defense and fitness in professional and personal life. We here have Mohammad Ashraf KM encouraging us to endeavor in perfecting our mind as well as unleashing and retraining our body's potential. We usually do fitness sessions in physical atmosphere, but this person has been doing it online. That too, his YouTube channel, Karate and Fitness Tutorial, the YouTube name is having like that, has procured over 3 lakh subscribers with just 60+ videos. Here he has to rub enthusiasm on ourselves by speaking on the importance of self-defense and fitness in professional and personal life. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome this amazing personality, Mr. Mohammad Ashraf KM, to lead this session. Thank you, sir. Welcome. So could you please unmute yourself?
Thank you so much. Can I speak now? Yeah, you can. Okay, thank you so much. എൻ്റെ പേര് അഷ്റഫ് എന്നാണ്. നമുക്ക് കരാട്ടെ ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്. ഏകദേശം 3 lakh സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ തന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഡിഫെൻസിന്റെയും ഫിറ്റ്നസിന്റെയും പ്രാധാന്യം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നിങ്ങളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ മത്സരങ്ങളിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പണ്ട് കാലത്ത് വളരെയധികം ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ടാർഗറ്റ്. ഒരു ഗോൾ ഞാൻ മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള ഒരു അതിയായ ആഗ്രഹം. പിന്നീട് ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ദിവസം 5 തൊട്ട് 6 മണിക്കൂർ വരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. അതായത് നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു ഗോൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 100% അതിന്റെ സക്സസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം. 2018 ഇന്റർനാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ, അതായത് നെതർലാൻഡ്സ്, യൂറോപ്പിലെ നെതർലാൻഡ്സിൽ വെച്ച് നടന്ന ഇന്റർനാഷണൽ കരാട്ടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 18 രാജ്യങ്ങൾ മത്സരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് 2ാം സ്ഥാനം നേടാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ഗോള്. അതായത് എത്രത്തോളം അതിലോട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മൈൻഡിൽ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനുവേണ്ടി ഫുൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു. ഒരു കാരണവശാലും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാണ്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് 2018 ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും അഭിമാനം തോന്നിയ നിമിഷം കൂടിയായിരുന്നു അത്. 18 രാജ്യങ്ങളിൽ ജർമ്മനി, ബെൽജിയം, ഫ്രാൻസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാനോ ആ സമയത്ത് പറ്റി 2nd പ്ലേസ് നേടിയ ഒരു അഭിമാന നിമിഷം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തതിന്റെ കാരണം, നമ്മൾക്ക് ഉള്ള സ്കിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആളുകളിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് സ്കിൽ. ചിലപ്പോൾ കലയിലോ കായികത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലോ ഏത് ലെവലിലാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടാവും. നമ്മളുടെ സ്കിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, ആ എഫേർട്ടിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. ഏതുവരെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മളുടെ ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയം വരെ നമ്മൾ മാക്സിമം അതിനുവേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക്. അതായത് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ സക്സസ് ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അത് തന്നെയായിരുന്നു, ഇന്റർനാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്. അതിൽ എനിക്ക് 2nd പ്ലേസ് നേടാൻ പറ്റി. ഇനിയും വരുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കുകയും 1ാം സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലും കൂടിയാണ്. അതേപോലെ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻഡിവിജ്വൽ 3 ഐറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ നിലവിൽ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടി പ്രയത്നത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് തന്ന സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് കിടക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിഫെൻസ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഹെൽത്ത്. ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് മാത്രമല്ല, മെന്റലിക്കും അതേപോലെ ഫിസിക്കലി 2 ഹെൽത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കരാട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മാർഷ്യൽ ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് യോഗ വട്ടെവർ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റലി ഫിസിക്കലി ഹെൽത്ത്. ഇന്ന് എല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും അത് തന്നെയാണ്. കാരണം പല ആളുകൾക്കും ഷുഗർ, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോൾ, അതേപോലെ ഹേർട്ട് ഡിസീസ്, രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നു, രാവിലെ ആള് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഹേർട്ട് ഡിസീസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ക്രമമില്ലായ്മ. ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിക്കാം, ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മാത്രം മതി. കാരണം മായം ചേർന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് വിപണിയിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇത്തരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം എക്സർസൈസും കൂടി ചെയ്യാത്ത ഒരാളുടെ കാര്യത്തിൽ 100% ഡിസീസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓരോ വ്യക്തിയും എക്സർസൈസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ ഇട്ടിട്ട്, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എക്സർസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അതേപോലെ എണ്ണ, പഞ്ചസാര പോലുള്ള ഫുഡിന്റെ ക്രമീകരണം കൂടി, നല്ല ഡയറ്റ് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും വ്യായാമം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രധാന വേറെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ സ്പീക്കർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പല ആളുകളും സൂയിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം, അതായത് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് സ്ട്രോങ് ഇല്ല. മൈൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതായത് കരാട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈറ്റിനുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മാർഷ്യൽ ആർട്ട് ഫൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമാണ്. നമ്മളുടെ മൈൻഡ് സ്ട്രോങ് ആണ്, നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യും. അതായത് കോൺഫിഡന്റ്, കോൺസെൻട്രേറ്റ്, നമുക്ക് എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ലെവലും അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ മെന്റലി ഹെൽത്ത് ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും എക്സർസൈസ് ചെയ്യുകയും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് 100% വളരെ സ്ട്രോങ്. അപ്പോൾ
ഈ എക്സർസൈസിന്റെ അതായത് ഫിറ്റ്നസിന്റെ അധികം ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്ന വയറ് കുറക്കുക, അതൊന്നുമല്ല. അത് കാണാനുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ കാണാൻ ചിലപ്പോൾ ഭംഗി കുറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല. ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ വർക്ക്ഔട്ട്. അതായത് അത് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ശരീരം കൂടി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും, വയറും പോകും, അതേപോലെ മറ്റു ഫാറ്റും കൂടി പോകും. അപ്പൊ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഹെൽത്ത്. ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട്. ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് നെതർലാൻഡ്സ് എന്നാണ്, ഇന്ത്യക്കാരല്ല എന്റെ വൈഫ്. ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് നെതർലാൻഡ്സ് എന്നാണ്. നെതർലാൻഡ്സിൽ ഞാൻ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ള 90 വയസ്സായാലും രാവിലെ എണീറ്റ് ഓടും, അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിംഗ് ചെയ്യും, സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യും. നമ്മളുടെ ഇവിടെ 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് കരാട്ടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈൻഡ് സെറ്റാണ്. നമ്മളെ മൈൻഡ് സെറ്റ് പക്ക വീക്കാണ്. ഈ വീക്ക് ആയ മൈൻഡിനെ നമ്മൾ ശരിയാക്കിയെടുക്കണം. അതാണ് ഒന്നാമത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. എല്ലാവരും വ്യായാമത്തിലേക്ക് തിരണം. ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് വ്യായാമം ഇല്ലായ്മ, പിന്നെ ഫുഡിന്റെ ക്രമീകരണം ഇല്ലായ്മ. ഇത് രണ്ടും കൂടി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സക്സസ് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിലും വലിയ ആളാണെങ്കിലും 60 വയസ്സായ ആളാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും വ്യായാമം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഫിറ്റ്നസ് പരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. അതേപോലെ സെൽഫ് ഡിഫെൻസ്. വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ സെൽഫ് ഡിഫെൻസ്? ഇന്ന് കാലത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് സെൽഫ് ഡിഫെൻസിന്റെ പ്രാധാന്യം. കാരണം ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾ, കൂടുതലും പെൺകുട്ടികളെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന, അതേപോലെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പല കേസുകളും വയസ്സന്മാര് വെറുതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന, അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച നമ്മളുടെ പണത്തിന് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു ടീം വന്ന് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവണതകൾക്കെതിരെ നമ്മൾ 100% പ്രതികരിക്കാനും നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കാനും വർക്ക്ഔട്ടും അതുപോലെ മാർഷൽ ആർട്ടിന്റെ പ്രാക്ടീസിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ്. കാരണം നമ്മളെ ഒരാളും ഉപദ്രവിക്കാൻ, അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വെറുതെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ആർക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത്. പിന്നെ ഇതിന് വലിയ സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ മാർഷൽ ആർട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡും അതേപോലെ ടെക്നിക്കുമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എത്ര ചെറിയ ശരീരമുള്ള ആളാണെങ്കിലും വലിയ ശരീരമുള്ള ആളാണ്, അതൊന്നും വിഷയമല്ല. നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ആളുടെ സൈസ് ഒന്നുമില്ല വിഷയം, നമുക്ക് ടെക്നിക്കും സ്പീഡും ആണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു യാത്ര നൈറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കത്തി കാണിച്ച് പേടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വന്ന് കൊല്ലുന്ന സീൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ദൈനംദിനം കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ സെൽഫ് ഡിഫെൻസും ഫിറ്റ്നസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇതുമായി ഞാൻ കരിയർ ഗൈഡൻസിന്റെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഈ ഫീൽഡിൽ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതൊരു വലിയൊരു ഫീൽഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം എല്ലാവരും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു കരിയർ ആയിട്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാനും പറ്റും. ഇതിന് ആകെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ ആണെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനിങ് പഠിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കരാട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മാർഷൽ ആർട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 years ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. 3 years പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് കിട്ടും. 3 to 4 years. ഈ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങാനുള്ള ലൈസൻസും കൂടി കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു പാഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം. ഞാനിപ്പോ ഫുൾ ടൈം കരാട്ടെ ക്ലാസ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു ദിവസം 6 മണിക്കൂർ തൊട്ട് 8 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഇതൊരു സർവീസുമാണ്, മാത്രമല്ല നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷനുമാണ്. ഓൺലൈനായിട്ടും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, അതേപോലെ നേരിട്ടും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ചെറിയ സമയം കൊണ്ടാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ നോക്കുന്നുള്ളത്. ഫിറ്റ്നസ്, സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഓരോ വ്യക്തികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആവണം. മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഗോൾ വേണം നേരിടാൻ പറ്റും, അതേപോലെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം. ഞാൻ ലൈഫിൽ ഇൻസ്പയർ ആവുന്നത്, നമുക്കിപ്പോ കൈ കാലുകൾക്കൊക്കെ ശേഷിയും. ഞാൻ ഇൻസ്പയർ ആയ ഒരു ആളുടെ സ്റ്റോറി പറയാം. വിൽമ റൂഡോൾഫ്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അമേരിക്കക്കാരിയാണ്. ജനിച്ചിട്ട് പോളിയോ ബാധിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇനി ചലിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരാളാണ് ഈ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് ലോങ് ബെഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ വിൽമ റോഡോൾഫിന്റെ വിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയും മനസ്സിൽ അത് കേറേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം വിൽമ റോഡോൾഫ് ഇതൊന്നും കേൾക്കാതെ ആ വിൽ പവർ കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് 1960 റോമിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യക്കാരും പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഒരാൾ വിന്നാവുന്നത് പറയുന്നത് അച്ചീവ് നമുക്ക് തിങ്ക് ആക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. വിൽമ റോഡോൾഫ് 100 മീറ്റർ, 200 മീറ്റർ, 400 മീറ്റർ മത്സരത്തിൽ ശേഷിയുള്ള ആളുകളുടെ ഒന്നിച്ച് റണ്ണ് ചെയ്തിട്ട് 1ാം സ്ഥാനം 3 കാറ്റഗറിയിൽ നേടിയ വേൾഡ് റെക്കോർഡും കൂടി വിൽമ റോഡോൾഫിനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, ആരോഗ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെ
യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾക്കുള്ള സ്കില്ല് നമ്മൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് ഏത് ഗോൾ ആണെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവിധ സക്സസും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന, എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, ഒരിക്കലും ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ളതല്ല. നമ്മൾ നേരിടേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ നേരിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ആദ്യം മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം. എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ എപ്പോ ആ സാധനം നേടുന്നുണ്ട് അതുവരെ നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചിട്ട് 100% അതിനു വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും, സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും വലിയ ആളാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന 3G ടീം അംഗങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. Thank you so much, sir. That was an amazing session. I hope you all collected the pearls of wisdoms and information from this superlative speaker. നമ്മുടെ മൈൻഡ് മാത്രം, നമ്മുടെ ബോഡി മാത്രം റെഡി ആയി പോരാ, നമ്മുടെ മൈൻഡും അതിൻ്റെ കൂടെ സെറ്റ് ആയാലാണ് നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റാന്നുള്ളൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് അഷ്റഫ് സാർ തന്നിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നല്ല ഒരു മെസ്സേജാണ്. ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് സാറിന്റെ ഭാഗം സാർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now it's time to honor a beloved Ashraf sir, and all right, we are all set with World Book of Records certificate. I humbly welcome the wonderful personality Mr. Mohammed Ashraf to receive this e-certificate. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. So it's over. Once again, thank you, Ashraf sir, and every participants. It's time to move on to the next session. Excited to invite my teammate, Ms. Rinsha Jalil, to host the session. Thank you, every participants, for your valuable time. And this is me, Shana Murphy, signing off from this hosting part, and over to the next host, Rinsha Jalil. Welcome. Thank you so much. All right, as Rinsha joins in, just give us a moment. There were a lot of the questions that has been asked once again in the chat that when will we get the certificate? How do we apply? And we have been keep on repeating it. However, my suggestion would be you can log into the WhatsApp. I mean, you can join the WhatsApp group, whatever we have given. You can join the official WhatsApp group, and further updates would be shared over there. So with that, I would like to invite our next speaker over here, who have been waiting us very patiently for quite some time, and we are extremely sorry for the delay, sir. So to introduce him, I would like to say that flaunting a passion for building extraordinary career planners and an acumen for solving demanding business challenges, Ragid Kader is a technology evangelist and certified career coach based in Dubai and establishing his vision worldwide. We are immensely fortunate to witness him with us today. For many of us, living our dreams is a potential latent in ourselves. However, this outstanding personality taps into our reservoirs of potential and guides us to make our dreams a reality. Laying down the blueprint to knowing our dream careers is what's are utmost vital to each and every one of us. So with that note, I would like to welcome Mr. Ragid Kader to take over this session for us, please. Thank you, host. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Good evening. First of all, okay. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു സെഷനാണ് എൻ്റെത്. പലരും ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നോയിങ് ദ ഡ്രീം കരിയർ. എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ സ്വപ്ന ജോലി എന്താണ്, ഡ്രീം കരിയർ എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ. തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കറണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയാണ്. ലിങ്ക്ഡിൻ എന്നുള്ള പ്രശസ്തമായ ജോബ് സെർച്ചിങ് പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ് പറയുന്നത് 3-ൽ ഒരാൾക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കരിയർ സ്ലീപ്പ് വാക്കിംഗ് ആണ്. അവർക്കറിയില്ല അവരെ കരിയർ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന്. കാരണം അവരൊരിക്കലും അവരുടെ ഡ്രീം കരിയറിലായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു, പക്ഷേ അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ മില്ലേനിയൽസ് എല്ലാവരും ഒരുപാട് തവണ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി ജോബ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയ 2020-ലെ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 3 ജോബ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം they are not satisfied their job. They never got their job rightly.
Sorry, sir, we are not able to hear you. ഒട്ടും ക്ലിയർ അല്ല. Yes, now we can hear you. Thanks. Okay. ഫോബിസ് മാസിക അവരുടെ റീസെന്റ് പ്രൊഫഷണൽ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, മൂന്നിൽ ഒരാൾ ജോബ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് കരിയർ, അതായത് അവർ പഠിച്ചതോ അവർ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോബിലല്ല, കംപ്ലീറ്റ് വ്യത്യസ്തമായ ജോബിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് 33% ആൾക്കാർ അവരിപ്പോഴും യഥാർത്ഥ കരിയറിലല്ല. അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ 3 ടോപ്പ് മിസ്സിംഗ് ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല്, ഒന്ന് ട്രേഡ് സ്കില്ല്, അതായത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡ് സ്കില്ല്, അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്കൽ സ്കില്ല്, സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കിൽസ്, ഇതെല്ലാം മിസ്സിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 3 സോഫ്റ്റ് സ്കില്ല് currently missing from current professionals: problem solving skill, ability and communication skills. നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം മാർക്കറ്റിൽ റിസർച്ച് 100% അല്ല, ഒരു ഏകദേശം വലിയൊരു വിഭാഗം സോഷ്യലി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരോട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന റിസൾട്ടാണത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 2030, അതായത് 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചറിലൊന്നാണ് കരിയർ. ഏകദേശം 73 മില്യൺ US ജോബ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും, എലിമിനേഷനിലായത് പോകും. കറണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം 50 മില്യൺ ജോബുകൾ, അതായത് 50 ലക്ഷം ജോബുകൾ, 500 ലക്ഷം, 50 കോടി ജോബുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും, കാരണം ഓട്ടോമേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് സെന്റർ ആണ്. നമ്മളുടെ ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് മാൻ പവർ ആണ്. നമ്മുടെ ബാക്ക് ഓഫീസ് റൺ ചെയ്യുന്നു, ഈ അമേരിക്കയുടെയും യൂറോപ്പിന്റെയും ബാക്ക് ഓഫീസുകൾ റൺ ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് സെന്റർ ആണ്. നമുക്ക് അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ഈ ജോലികളാണ്. ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ഉള്ള നോളജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നുള്ള ജോലിയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത റിസർച്ചിൽ 2025 52% ജോബുകൾ മെഷീൻ വൽക്കരിക്കും, ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. 2022 42% ആയിരിക്കും. അത് 2025 52% ആയിരിക്കും. 2030 കണക്ക് ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല, റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് എന്തായാലും 40% മാത്രമേ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോബുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറുകളായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ സ്വപ്ന കരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 2020 എമർജിംഗ് മാർക്കറ്റ് ജോബ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ലിങ്ക്ഡിൻ നടത്തുന്ന പബ്ലിക് റിപ്പോർട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 15 ടോപ്പ് സ്കിൽസ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വേണ്ടത് 2020 2030 ഇടയിൽ ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പ് എമർജിംഗ് സ്കിൽസ് ആണ്, ജോബ്സ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, റോബോട്ടിക്സ്, ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ്, ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സൈറ്റ് റിലയബിലിറ്റി എഞ്ചിനീയർ, കസ്റ്റമർ സക്സസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, സെയിൽസ് ഡെവലപ്മെന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്, ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയർ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നമ്മളുടെ മുൻഗാമികൾ പഠിച്ചു തന്ന ഒരുപാട് ജോബുകൾ കാണാണ്ടാവുകയാണ് ടോപ്പ് സ്കില്ലിലേക്ക്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജോബിന്റെ 60% ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് റിസർച്ചുകൾ പറയുന്നത്. 60% നമ്മൾ ഒരു മെജോറിറ്റി വർക്ക് ഫോഴ്സിലെ ജോബുകളാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ബാക്ക് ഓഫീസ് ജോബുകളെല്ലാം. സോ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ ത്രെറ്റ്. നമുക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് പ്രകാരം CNBC TV 18 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്ന ഏരിയാസ് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ റിസർച്ചിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് അഡ്വൈസറിയിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ബയോസയൻസ് റിസർച്ചിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ആരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വപ്ന കരിയറിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. ആലോചിക്കുക, ഇതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വപ്ന കരിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റ് ആണ്. 2030 വരാൻ പോകുന്ന 10 കരിയേഴ്സ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഒരു കരിയറിന്റെ പേരാണ് ഓർഗൻ ക്രിയേറ്റർ. ഓർഗൻ ക്രിയേറ്റർ എന്നത് സൈനികർക്കും അതേപോലെ തന്നെ അത്ലറ്റ്സിനുമായിട്ട് അവരുടെ കൈയും കാലും അതേപോലെ തന്നെ അവയവങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന ഓർഗൻ ക്രിയേറ്റർ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോണിങ് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓർഗൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനെന്നുള്ള ഒരു ജോബ് വരുന്നുണ്ട്. വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രസ്റ്റീജിയസ് ജോബാണ് 2030 വരുന്നത്. ആർഗ്യുമെന്റ് റിയാലിറ്റി ജേർണി ബിൽഡർ. കാരണം ഇനിയെല്ലാം ആർഗ്യുമെന്റ് റിയാലിറ്റിയാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഭൂമി മാറ്റങ്ങൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എർത്ത് ക്വിക്ക് ഫോർകാസ്റ്റർ അടുത്തൊരു വലിയൊരു ജോബാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം ഇനി ബ്രിക്ക് ആൻഡ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാം 3D ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം 3D മെഷീൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി തരും, അതുകൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് 3D സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അടുത്തൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. 3D ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു അസാമാന്യ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ അടുത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ജോബാണ് ഹ്യൂമൻ മെഷീൻ ടീമിംഗ് മാനേജർ. അതായത് ഹ്യൂമനെയും മനുഷ്യനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാനേജർ. കമ്പ്യൂട്ടർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലായിരിക്കും, കാരണം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസും മനുഷ്യന്റെ ഇന്റലിജൻസും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു മാനേജർ വേണം, കോർഡിനേറ്റർ. സോ ദർ ഇസ് എ ബിഗസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് മെഷീൻ ടീമിംഗ് മാനേജർ. Then currency going to digital. So digital currency advisor is required. Financial advisor, most advanced version. Digital currency advisor. Bitcoin, Lotus, Libra, all are the coins they require advisors. Then something called drone traffic optimizer. 2030 ലോകത്ത് ഡ്രോണുകളുടെ ട്രാഫിക് ഒരുപാട് കൂടുന്നതാണ്. കാരണം റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാനും ജേണി പ്ലാനർ തയ്യാറാക്കാനും ഉള്ള ആവശ്യമുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി ഒരു ഡ്രോൺ ട്രാഫിക് ഒപ്റ്റിമൈസറുടെ വലിയൊരു ഡിമാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർ മെക്കാനിക്. അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു കാറുകളെല്ലാം സെൽഫ് ഡ്രൈവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്സ് ആവശ്യമുള്ളൂ. ട്രഡീഷണൽ മെക്കാനിക്സുകൾ മാറി, മെക്കാനിക്കൽ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് പാർട്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അജൈൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ വർക്കേഴ്സ്. ദെൻ ഫൈനലി വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ത്രാഷ് എഞ്ചിനീയർ അഥവാ ഗാർബേജ് ഡിസൈനർ. വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. കാരണം ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യകത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് മാനേജറിന്റെ വലിയൊരു റിക്വയർമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, സ്വപ്ന കരിയറുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം. സോ സിൻസ് ഐ എം ഷോയിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ, ഇൻഫർമേഷൻ, ഫ്യൂച്ചർ, ഈസ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് എന്താ ആവണമെന്നുള്ളൊരു വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ബി ഡു? ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ശരിയാണ്. ഡ്രീം കരിയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷനാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് സത്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ സ്വപ്ന കരിയർ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഞാനൊരു ഡ്രീം കരിയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ടെക്നോളജി വാസ് മൈ ഡ്രീം കരിയർ ബിക്കോസ് ഐ ട്രാൻസ്ഫോം ടെക്നോളജി ഫ്രം 1993. 1993 തുടങ്ങി കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതിന് പിന്നാലെ നടക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ആ ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഒരുപാട് മറ്റു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിട്ടും അതിൽ നിൽക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഒരു ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പഴയ കാലത്ത് നമ്മളുടെ കരിയർ അഡ്വൈസേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. നമ്മളെ കരിയർ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സക്സസ്ഫുൾ ഫാമിലി മെമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മളെ കരിയർ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും കരിയർ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ കാലം മാറി. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും കരുതുന്നു ന്യൂ ഏജിൽ കരിയർ അഡ്വൈസ് വന്നു. സോഴ്സ് എന്താണ്? നമുക്കെല്ലാം ഇന്റർനെറ്റിൽ കിട്ടും. ശരിയല്ല. നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മളുടെ നോളജും ലോജിക്കിനും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എഫർട്ട് ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് സക്സസ് ആവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ബട്ട് ദ റൈറ്റ് വേ, ദ ന്യൂ ഏജ് കരിയർ അഡ്വൈസേഴ്സ് ഫോർ എവറി വൺ, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്, ദേ കോൾ ഫോർ ദെയർ ജേർണി. ലൈക്ക് കൂട്ടുകാരൻ പുതിയൊരു എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്, പുതിയൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. They say that join with me so we can work together. You gel with them very well, work together so you can achieve easily. You can be part of their journey because you resonate with them, their skills, their habit, their behavior. So you can join. So they also be a career advisor for you because they can pick you for their team. Then career website like 3G, there is a lot of career websites are there, Mindler, Dia. So they all helps to bring a career advising. Then online search, you can do Google, YouTube it, you can find it. Also, the best option is a career coach. So who can help to get the right career for you? I'll take a shot how a career coach can help you to design the best career. Nammude previous one of the speaker parnottu, they don't need a career counselor, advisors, they need a career designers who help you to design your career.
how they want to get a career counseling with you. They want to help you to do a career assessment. They can join with you at career planning. നിങ്ങളുടെ കരിയർ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്ലാനിങ്ങിന് ശേഷം ഏത് സ്ട്രീമിൽ പോയാലും നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ജോബിലേക്ക് എത്താനുള്ള സ്ട്രീം സെലക്ഷനും അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതാണ് കരിയർ കോച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. So there is no more career counselors. They want a career coaches in the industry. So they can take you all this 4 dimension, 4 angles. നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപകാരപ്പെടും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ so do everything you know, but a career coach helps you to understand your strength. Understanding strength, making with a career interest assessments, aptitude finding, behavioral personality assessment, career interest assessment, work value performance assessments. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കരിയർ കോച്ച് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കരിയർ അസസ്മെന്റിന് വേണ്ടി. കരിയർ അസസ്മെന്റ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് യു. കരിയർ പ്ലാനിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് കരിയർ അസസ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന്. നമ്മളുടെ റീസെന്റ് സ്റ്റഡി ലിങ്ക്ഡിനും അതുപോലെ തന്നെ റീസെന്റ് ഫോർബ്സ് പോലത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വരുന്നത് 80% of Indian engineers who come out, whether mechanical, electronic or any other civil, they all end up with computer engineering, a computer science, because they didn't choose the right selection. They end up with a path which they can elevate to the next level. So your career selection is very important. If you want to be a computer engineer, you start with computer as a journey. Then you can reach computer engineer the proper way. If you want to be a mechanical engineer, go to mechanical stream. But if you want a businessman who in a mechanical industry, go to BTech, then go to the MBA. That's the right path. Because you can be a technology background, engineering background, then go for a business experience, business training. Then the right path. Because that's the industry looking for, an engineering background with a business acumen. So my suggestion, everyone who was in a current college goers or school goers, look for a career assessment and make sure do more what you makes you happy. If the career is done, but you start to do what you like to do more, make it happy. ഇത്രയാണ് എൻ്റെ സെഷൻ പറയാനുള്ളത്. Any questions? All right, so we have been receiving a lot of comments in the chat box. More than questions, yes, actually a lot of them, they were excited about it and it was a valuable session. And I saw one of the questions, probably, let me read it for you. If I could find, that went long back. Yeah, I can't find the questions here somehow. All right, there was a comment from someone, even though I'm an electrical engineer, I love photography and editings. My friends too love photography. We are planning to start something related with photography along with our job. Actually, that's not a question, that just he wanted to share his experience. Perfect. So you are keeping a profession if you enjoy the profession, or if your passion also can be inspired and you can do passion as part of it. Then later on, when you mature with your passion, it can be a profession later on. Any other questions? May know about digital marketing career. So probably we can take one last question, sir, for the want of time, or maybe if you want to answer this, you can take it. I want to know about digital marketing career. So to take a digital marketing career, you should understand what is digital marketing and what is your digital marketing career required a lot of baseline requirement. Understand the analytical data, understand the internet, understand the technology, understand the design thinking of the end user requirement. So to start a digital marketing career, you should at least one of the area you are interested. And what happens, it's not easy to get a digital marketing as a career. So you have to understand requirement for digital marketing first. So what digital marketing guy would do and what is the result he making, a value he bringing to the customers. You have to study first, then I'm able to bring the value, then the right career he can go. Otherwise, he will be have a confusion to getting a result.
Hope Yes, sir. Thank that, you so much. yes. Is You're there any welcome. questions left? You can drop in the chat box. Yes, probably we'll collect the questions and send it to him because there could be a lot of other questions as well. So we'll All collect right. it for you, sir. And I would request you to stop your screen share, sir, so that we have something else for you. There is a surprise for you. Yes, Rinsha, I can. All right. Thank you so much, Mr. Rajit Kadar, sir, for this wonderful session. It was indeed an informative talk. So we would like to give an e-certificate for you as an honor. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. And yes, let's move on to another amazing session, which is on the topic Break the Chain Career by Mr. C.T. Sulaiman, sir. Boasting a doctoral degree in psychology, Dr. C.T. Sulaiman specializes in the vital connections between mind and body. He's a certified master practitioner of NLP, and he is an expert counselor of huge repute. Layering his skill and experience, he has 15 years of experience in the domain of training, including 10 years of abroad experience. A strong believer in the enhancement of professional and personal skills, we are bubbling with excitement to listen attentively to his words. A warm welcome, sir. Good evening. Good evening, sir. Okay. Thank you, Rinsha, for your good words. Welcome. Here, ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഈ 3G ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതലേ ഞാനിത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ്. സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ 46 ഏജിൽ ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു ലോകത്ത് എത്തിയ പോലെയാണ്. എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എന്നാൽ എൻ്റെ മുമ്പ് സംസാരിച്ച വളരെ പ്രശസ്തരായ ആൾക്കാരൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏജ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു തടസ്സമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സെഷന് ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ സലാം സാർ, സുരേഷ് സാർ, റാഷിദ് സാർ ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ആമുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണമോ നൽകി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ, ചങ്ങല പൊട്ടിക്കുക. 3G സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സെഷൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയത്. മറ്റു പല എമിനൻ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിയും 3G അങ്ങോട്ട് സമീപിച്ചാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയത്, എനിക്ക് വലിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷത്തെ ഞാനൊരു 20 years ആയിട്ട് ഈ ഫീൽഡിലാണ്. സത്യത്തിൽ ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് അല്ല ഞാൻ ഈ ഒരു മേഖലയെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, മറിച്ച് ആസ് എ സോഷ്യൽ വർക്കായിട്ട് ഞാൻ വളരെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ, മാനേജ്മെൻറ്റ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് നമ്മളെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ നൂതനമായ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റിയിലുള്ള ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് പേര് അത് നോക്കിക്കാണുന്നു, മറ്റുള്ള കുറച്ച് പേർ ഒരുപാട് പേർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു, അതിലും ഒരുപാട് പേർ നിരീക്ഷണത്തിന് പോലും വരാതെ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് കരിയറിൽ ബ്രേക്ക് ചെയിൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇത് വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ആനയെ കൊണ്ട് പലതും ചെയ്യിക്കുന്നു, മരം വലിച്ചിടാൻ പറയുന്നു, വലിയ ഭിത്തി തട്ടിമാൻ പറയുന്നു. ആനയെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആന അത് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ആനയുടെ കാലിലെ ഒരു ചങ്ങല അത് പൊട്ടിക്കുന്നില്ല. കൊച്ചുനാൾ മുതലേ ആനയെ കാണുമ്പോൾ, ആനയെ തളച്ചിട്ടത് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്, എന്തേ അത് പൊട്ടിച്ചാന പോകാത്തത്? പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തുകൊണ്ട് ആനത് പൊട്ടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൊച്ചുകാലത്ത് പിടിയാനയായിരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കാലിൽ ധരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. ആ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ അത് പൊട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വന്നു, എനിക്കിതിന് കഴിയുകയില്ല. ഇപ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് പോലും വളരെ വലിയ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അത് പൊട്ടിക്കാൻ. കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ, കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ നമ്മൾ പൂർവികരൊക്കെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് അന്നുള്ള ഒരുപാട് പരാധീനതകൾ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അസൗകര്യങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ തലമുറ ആ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ തുടരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പുതിയ തലമുറക്ക് കൈമാറുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം, അതാണ് ഞാൻ ഈ ബ്രേക്ക് ചെയിൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാലോ, ഡ്രീം ബിഗ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, എല്ലാ സെഷനിലും പറയാറുണ്ട്, ഡ്രീം 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 ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു തോട്ട്സ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് റിസൾട്ട് ഇൻ ആക്ഷൻ.
ഡ്രീം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്, എല്ലാവരും പറയും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രീം ചെയ്യിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഡ്രീമിന് മുമ്പിൽ അവർക്ക് തടസ്സമാകുന്നത് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളാണ്, അവർ വളരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ അവർ കണ്ടു വളർന്നത് അവർക്ക് ഡ്രീം നൽകിയിട്ടില്ല, കൊച്ചു കൊച്ചു ഡ്രീം. ഞാൻ കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഡ്രീമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അധ്യാപകനാവണം. അതിന് കാരണം എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ട്രെയിനർ ആവണം, എനിക്ക് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ കറങ്ങണം, ഒന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല. ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര പോലും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. സത്യത്തിൽ പിന്നീട് ഞാൻ ചില ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാരും മെന്റേഴ്സും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കാനും ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാനും എനിക്ക് സാധിച്ചത്. എനിക്കൊരു വളരെ സംതൃപ്തി എൻ്റെ ലൈഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കരിയറിനെ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, എനിക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്നാൽ ഇതേപോലെ എൻ്റെ അനുജന്മാർക്ക്, എൻ്റെ അനുജത്തിമാർക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. 3Gയോട് ഞാൻ വളരെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പാരൻസ്, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പഴയ കാലത്തെ പാരൻസിന് അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പകരം പുതിയ തലമുറയുടെ, ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലുള്ള പിന്നോക്ക മേഖലകളിലുള്ള പുതിയ തലമുറയുടെ ഒരു പാരന്റായി, സെക്കൻഡ് പാരന്റായി 3G മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 30 പെൺകുട്ടികൾക്ക് നടന്ന ഒരു ക്യാമ്പ്. ആ ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ പെൺകുട്ടികളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ്: IAS ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ കൈ ഉയർത്തുക. ആകെ കൈ ഉയർത്തിയത് ഒരാളാണ്. 29 പേര് കൈ ഉയർത്തിയില്ല. അതിൽ ഞാൻ താല്പര്യമുള്ളവരോട് വീണ്ടും കൈ ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞു. താല്പര്യമുള്ള 23 പേര്. ഒരാൾ മാത്രം കൈ ഉയർത്തിയപ്പോ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, കുട്ടി മോളെ, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും IAS കാരാണോ? കുട്ടി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കൊച്ചാപ്പ IAS ആണ്. കൊച്ചാപ്പ IAS ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കുട്ടി കൈ ഉയർത്തുന്നു, മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് കൈ ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ വലിയ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ നടന്നു, എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. പക്ഷെ ആ മേഖലയിലേക്ക് കൈ ഉയർത്താൻ എനിക്കും സാധ്യമാണ് എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഭൂരിഭാഗത്തെ കൊണ്ട്, നല്ല എബിലിറ്റി ഉള്ള, കഴിവുള്ള, സ്കില്ലുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാൻ പാരൻസിന് സാധിക്കണം. അതിന് പാരൻസിനെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി ഞാൻ ഈ മേഖലയിൽ തുടർന്ന ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് അതാണ്. ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു കുട്ടി കെമിസ്ട്രിയിൽ 3 മാർക്കാണ്, ഫിസിക്സിൽ അവന് 2 മാർക്കാണ്. അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ പിതാവ് അവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ റെഡിയാണ്, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. കുറച്ച് നന്നായി പഠിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി സാധാരണ മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിൽ നിന്ന് CBSE നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കൂളിൽ മാറ്റിയപ്പോൾ അവൻ്റെ പഠന നിലവാരം കുറഞ്ഞു. അവൻ കൊച്ചുനാളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത്ര ഏതോ ഒരു BDS ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഒരു BDS ഡോക്ടർ ആവണം. അവനൊന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവൻ്റെ സാഹചര്യവും അവൻ അനുകൂലമാണ്, സാമ്പത്തിക മേഖല അനുകൂലമാണ്. പക്ഷെ അവനൊന്ന് തീരുമാനിക്കണം. അവൻ്റെ തീരുമാനമൊന്നും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടു. അപ്പോഴും കെമിസ്ട്രിയിൽ 3 മാർക്കും ഫിസിക്സിൽ 2 മാർക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ അബുദാബിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പം ഈ കുട്ടി എന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എന്താ മോനെ വിളിച്ചത്? സർ, ഞാൻ BDS പാസ്സായിരിക്കുന്നു, ആ സന്തോഷ വാർത്ത ആദ്യം താങ്കളെ അറിയിക്കണമെന്ന സന്തോഷത്തിലാണ്. ഞാൻ പറയുന്നു വരുന്നത്, ഇപ്പോഴും 3 മാർക്ക് കെമിസ്ട്രിയിലും 2 മാർക്ക് ഫിസിക്സിലുമുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒന്നുമാവാതെ എവിടെയൊക്കെയോ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള വലിയൊരു മേഖലയായി ഈ ഒരു സംരംഭം മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുകയാണ്, ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് വില്യം ജെയിംസിന്റെ ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് മൈ ജനറേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ക്യാൻ ആൾട്ടർ ദ ലൈഫ് ബൈ ആൾട്ടറിങ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് ഹാർഡ്വെയർ സർവകലാശാലയിലെ ഒരുപാട് കാലത്തെ പഠനശേഷം എൻ്റെ സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മനോഭാവം ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളിലായി സാധാരണ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും സാധാരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള കുട്ടികളിൽ, ഞാൻ ബീഹാർ, അതുപോലെ UP, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ആസാം പോലെയുള്ള വളരെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഈ ആവശ്യാർത്ഥ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ കണ്ണു നിറയുന്ന ഒട്ടനവധി അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. അവര് 10ാം ക്ലാസ് പോലും പൂർത്തിയാക്കാത്ത കുട്ടികളെ ഉന്നത MSWയിലൊക്കെ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അവരുടെ മനോഭാവം മാറ്റി, അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളും നോക്കാതെ അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക്, കഴിവിലേക്ക് അവരെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. വില്യം ജെയിംസ് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നമ്മൾ കരിയറിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, ജോബിനെ കുറിച്ചും പ്രൊമോഷനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജോബിൽ കയറിയിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നവർ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, when a person get a job or promotion, 85% of time it is because of his attitude, and only 15% of time it is because of intelligence and knowledge of specific fact and figures.
വളരെ കൃത്യമായും പറഞ്ഞു 85% അവരുടെ മനോഭാവമാണ് മാറ്റേണ്ടത്. ഉടൻ അദ്ദേഹം അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വില്യം ജെയിംസ് പറഞ്ഞത് സങ്കടകരമെന്ന് പറയട്ടെ, ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ, ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ, ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഗൈഡൻസുകൾ വെറും 15% ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. 15%. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ, കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഞാൻ ചെന്നു. അവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെയാണ്, ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത്തരം ഒരു മേഖല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ധാരാളം കുട്ടികൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നു, ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇറങ്ങുന്നു സർ. ഇപ്പോഴും 2011 പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവർക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ അടുത്തൊരു എഞ്ചിനീയർ വന്നു, 2014 പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള 2ഓ 3ഓ റാങ്ക് ആയിരുന്നു എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായത്, 2ഓ 3ഓ തവണ. പക്ഷെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒന്നുമില്ല. ഇവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റിയെ, ഇവരുടെ കഴിവിനെ, ഇവരുടെ ശരിയായ യുണീക്ക്നെസ്സിനെ പുറത്തെടുത്തു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമില്ല. ധാരാളം സീറ്റുകളുണ്ട്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്, പലരും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയാവുന്ന MBBS ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ 4 ഡോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, 3 ലൈൻ അവിടെയുണ്ട്. ഈ 3 ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് 4 ഡോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ആവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൺഫ്യൂഷനായി. 3 ലൈന് കൊണ്ട് 4 ഡോട്ട് ടച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആക്കാൻ ഇതുവരെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഏകദേശം 90% ആൾക്കാരും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറി. ദിസ് ഇസ് എ മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഈ മൈൻഡ് സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് കരിയറിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനെന്താണ് വഴി? ഒന്നുമില്ല, തിങ്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പാറ്റേൺ. നിലവിലുള്ള നമ്മളൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ, അത് കഴിയുക 10ാം ക്ലാസ് കഴിയുക ആ പാറ്റേണിനെ പൊട്ടി മാറ്റി ഓരോരുത്തരുടെയും, നേരത്തെ ഇവിടെ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, സുരേഷ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഓരോരുത്തരെയും വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകൾ, മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റൻസിലൂടെ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തി ആ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല സംഭാവന ചെയ്യുന്നവരായി മാറുക, സൊസൈറ്റിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സംഭാവന ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് മാറുക. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? തിങ്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പാറ്റേൺ. ഈ 4 ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ല, വേറെ വഴികളുണ്ടല്ലോ. വേറെയും പോലെ ഈ ഒരു ഡോട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഡോട്ടിലെത്തി നിർത്തേണ്ടതില്ല, മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ, അടുത്ത ഡോട്ടിലേക്ക് അവൻ തന്നെ പോകുമ്പോൾ, 3ാമത്തെ ലൈൻ അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ കണ്ടെത്തുന്നത് അവന്റെ ഒരു യുണീക്ക്നെസ്സിനെയാണ്. എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് സംസാരിച്ച സാർ വളരെ കൃത്യമായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്താ സൂചിപ്പിച്ചെന്നറിയോ? 3ഓ 4ഓ തവണ മാറിപ്പോകുന്നു. എന്തേ കാരണം? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഞാൻ എൻ്റെ യുണീക്ക് ഏരിയയിലല്ല എങ്കിൽ, എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട്, എനിക്ക് സാലറി ഉണ്ട്, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് സാലറി ലഭിക്കുന്നു, പക്ഷെ എൻ്റെ യുണീക്ക് ഏരിയ അല്ല എങ്കിൽ ഐ കാൺ എൻജോയ്. എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ജോലി. ഞാനിങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തു പോകുന്നു. എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി ദൈവികമായി, മറ്റുള്ളവരും വ്യത്യസ്തമായി എനിക്ക് നിന്നുള്ള എൻ്റെ യുണീക്ക് ഏരിയയിലായിരിക്കണം. ഈ യുണീക്ക് ഏരിയയെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം. ഇപ്പോഴും 45ഓ 50ഓ വയസ്സായവർ, എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, നല്ല സാലറി വാങ്ങുന്നവർ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ യുണീക്ക് ഏരിയ ഇനിയും നമുക്ക് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോകത്തിന് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചപ്പോൾ യുണീക്ക് ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 90% ആൾക്കാരും ഒരു സാധ്യതയില്ല, 3 ലൈൻ കൊണ്ട് 4 ഡോട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കിൾ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചെടുത്തുനിന്ന് അവര് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പാറ്റേണിലൂടെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ യുണീക്ക് ഏരിയ അവർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയെങ്കിൽ, ലോകത്ത് ആരൊക്കെ യുണീക്ക് ഏരിയയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ, ദൈവികമായി അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള, ഈ ലോകത്തിന് നൽകാനുള്ള അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള കഴിവിനെ കണ്ടെത്തിയവരൊക്കെ തന്നെ വഴിമാറി അവർ തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റി പുതിയ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തിയപ്പോഴാണ്. ഇപ്പോഴും നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ മേഖലയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ പുതിയ സംഭാവനകളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പിന്നോക്കം പോകുന്നു, പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വില്യം ജെയിംസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 85% അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അവരിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകുക. IAS നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. IAS എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിക്കണം, ഇന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കണം, ഇന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇന്ന കുടുംബത്തിലാവണം, ഇന്ന വർഗത്തിലാവണം, പലതരത്തിലാണ്. ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല, കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലം ഞാൻ പാരന്റ്സിനോട് സംസാരിച്ചു നോക്കി, ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊന്നും സാധിക്കില്ല, ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടൂ എന്ന് പറയുന്ന, സിമ്പിളായി പറയുന്ന പാരന്റ്സ്. 13, 17, 16 വർഷം മുമ്പ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സായപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി, മൊറയൂർ ഇറങ്ങി
ഓട്ടോ പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന ആ കൊച്ചു വീട്ടിൽ കർഷകരായ പിതാവ് അത് പിതാവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അബൂബക്കറിനോട് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരാണ്, നിങ്ങളാണ് റിയലി മോട്ടിവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾസ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? അബൂബക്കർ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞെന്തറിയോ, ഞാൻ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു, ഞാൻ 2ാം ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ്, 2 വർഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് 7ാം ക്ലാസ് പാസ്സാകുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് അതാ, IAS ആവണോ, 7ൽ 2ാം ക്ലാസ് പാസ്സായാലും 2ാം തവണ പാസ്സായാലും നിങ്ങൾക്ക് IAS ആവാം. പക്ഷെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് സാർ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്, അന്ന് ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തത്. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സാധനം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. കോളേജിൽ ഞാൻ എത്തിയപ്പോൾ, ഞാൻ അവിടെ സോഷ്യോളജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു അധ്യാപകൻ വന്ന് എന്നോട് ഇതെന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ച് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നത്. ഈ ഒരു സോഷ്യൽ കൗൺസിലർ, നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വരുന്നു, സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ നോക്കുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നതിന് പകരം അവരുടെ ശരിയായ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപകൻ ചെയ്തതുപോലെ സോഷ്യൽ കൗൺസിലർ ആവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് സമൂഹത്തില് വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ P. വിജയൻ, അദ്ദേഹം 10ാം ക്ലാസ് എഴുതിയില്ല, പലരും 10ാം ക്ലാസ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം കൽപ്പണിക്ക് പോയി, പടവുകൾ പണിക്ക് പോയി, മറ്റു പല പണികളും ചെയ്തു നോക്കി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വീണ്ടും എക്സാം എഴുതി ഓവറേജ് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായി. പ്രീ ഡിഗ്രിയും ഡിഗ്രിയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു, അല്പമൊക്കെ ചെറിയ മാർക്കുകളിലാണ് അതൊക്കെ കടന്നുപോയത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കനലുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കനൽ. ആ കനലിന് ചെറിയ രീതിയിൽ തീ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1-2 എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വിജയങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ വളരെ പാവപ്പെട്ട, വളരെ വളരെ തടസ്സങ്ങളുള്ള, വളരെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുംബം എന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷകൾ ലോകത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഇന്ന് ആരാണ് P. വിജയൻ സാർ? ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട കുറ്റാന്വേഷണ മേഖലയിൽ വളരെ കഴിവ് തെളിയിച്ച IPS ഓഫീസറാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മെസ്സേജ്, ഒരു സ്കൂളിലെ ഒരു കൊച്ചു കുഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ചെറിയ കുടിലിൽ താമസിക്കുന്ന താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ പിറന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയോട് മോനെ നിനക്ക് എന്താവണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് എന്താ? ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തു, ചിക്കനും മീനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ ആയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അധ്യാപകനുണ്ടായ ഒരു ഉത്ബോധനമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ഒരു പ്രഥമ പൗരനായി, മലയാളികൾക്ക് ഒരു അഭിമാനമായി KR നാരായണൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്നും നമ്മളെ സ്കൂളുകളിൽ പോലും, ഇന്ന് എന്ത് നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോലും ഗ്രാമീണ സ്കൂളുകളിൽ പോലും കുട്ടികൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ടോമിയുടെ അമ്മക്ക് കത്ത് കൊഴുത്ത് വിട്ടതുപോലെ ഇന്നും ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടലിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് പാരൻസിനെയാണ്. അന്ന് ടോമിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് കത്ത് കിട്ടിയിട്ട് കുട്ടി ടോമി പഠിക്കാൻ മിടുക്കനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എൻ്റെ ടോമിയെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും, മിടുക്കനാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ ആ വിൽ പവർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ജനറേഷനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇത് 3Gയുടെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ ഇവിടെ തന്നെ 100-100ഓളം ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പുറമെ 10,000-കണക്കിന് ആൾക്കാരിലേക്ക് മെസ്സേജ് എത്തുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ബൈക്ക് മൈൻഡ് സെറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് മാത്രം. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിലെ ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ സെഷനുകൾ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇവിടെ ഞാൻ ഷൊർണൂരിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ +2 കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നെ ബൈക്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വിടുകയാണ്. അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, സാറേ ഈ ബൈക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയോ? ഞാൻ അറിയില്ല. ഇത് ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു, ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളായിട്ട് പഠിച്ചത്. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റപ്പോ ഗൾഫിലുള്ള എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ നീ തോറ്റു അല്ലടാ, സാരല്ല, നീ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ ബൈക്ക് വാങ്ങിത്തരാം. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, 8ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റ കുട്ടിക്ക് ഗൾഫിലുള്ള ജ്യേഷ്ഠൻ വിളിച്ച് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ബൈക്ക് വാങ്ങിത്തരാം, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ബൈക്ക് വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ പറഞ്ഞു, സാർ ഞാൻ നിങ്ങളൊരു മോട്ടിവേഷൻ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായി, ഞാൻ നന്നായി പഠിച്ചു, 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങി, എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ വാക്ക് പാലിച്ചു, ബൈക്ക് വാങ്ങിത്തന്നു. പക്ഷെ ബൈക്ക് വാങ്ങിത്തരുമ്പോ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, എടാ നീ ഒന്ന് പാസ്സായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല നീ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങുമെന്ന്. ഒരു ബൈക്ക് മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്തുവെങ്കിൽ
എത്ര രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾ അവിടെ അശക്തരാകുമ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസ് എ സോഷ്യൽ കൗൺസിലർ നമുക്ക് അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഈ മേഖലകളിൽ പുതിയ ടെക്നോളജി മേഖലകളിൽ ശരിയായ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുക. നേരത്തെ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിൽ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ വിൽമ റുഡോൾഫിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു. പോളിയോ ബാധിച്ച വിൽമ റുഡോൾഫ് പിന്നീട് 1960 റോം ഒളിമ്പിക്സിൽ 3 മെഡൽ നേടിയ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, വിൽമ കാലിന് ശേഷിയില്ലാത്ത വിൽമ അമ്മയോട് എനിക്ക് ലോകത്തിലെ ഓട്ടക്കാരിയാവണം അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മോക്ക് ഭ്രാന്താണ് എന്ന് അമ്മ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ച് എൻ്റെ മോളുടെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ, ഡിവൈൻ പവറിൽ, ദൈവികമായ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ച അമ്മ, ആ ഡിവൈൻ പവറിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള പവർ നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടായി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 3Gയുടെ കൂടെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു ആസ് എ സോഷ്യൽ കൗൺസിലർ എന്നത് കൂടി സഹകരിക്കാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധതയുടെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെ തട്ടിമാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പലർക്കും ഈ ചിത്രത്തോട് സഹതാപമായിരുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിലെ കുട്ടിയുടെ കയ്യും കാലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ പോലും ആ കുട്ടിയുടെ സുന്ദരമായ പ്രതീക്ഷയുടെ മുഖം കാണാൻ പലർക്കും സാധിച്ചില്ല. ചേഞ്ച് യുവർ ഫോക്കസ്, ലുക്ക് ഫോർ ദി പോസിറ്റീവ് എന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷേ പലപ്പോഴും അത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അത് മാറി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കയ്യും കാലുമില്ലാത്ത നിക് വിജിസസ് ലോകത്തിലെ നമ്പർ 1 മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർമാരിൽ ഒരാളായി മാറി എന്നതാണ് നമ്മളതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഞാൻ എൻ്റെ സെഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. എൻ്റെ സമയം ഏകദേശം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെ 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 നല്ലൊരു തുടക്കം, മനോഹരമായൊരു തുടക്കം, അത്ഭുതകരമായൊരു സെഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഓരോന്നും കഴിഞ്ഞു പോയത്. ആ സെഷൻസിൽ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് കപ്പാസിറ്റിയിൽ കുട്ടികളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് വരണം. എല്ലാവിധ പിന്തുണയും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കേട്ട മുഴുവൻ ആൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആദ്യാവസാനം വരെ മുഴുവനും ഒരു പോയിന്റും വിട്ടുകളയാതെ എല്ലാവരും ശ്രവിക്കണമെന്ന് 3Gക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു അഭ്യുദയകാംക്ഷ എന്നതിൽ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you so much, sir. It was truly a great session. We would like to give an e-certificate for you as a token of honor. Thank you very much. All right. Thank you so much. Thank you so much, Sulaiman, sir. It was a very inspirational talk for us. And yes, and now we have a lot of amazing speakers on the way. And to welcome them, I would like to invite Ms. MC Lamia Mujib, my teammate, who is a life coach, mind trainer, and an NLP practitioner at Team Adian Talks. So over to you, Lamia. Thank you. Thank you so much, Sulaiman, sir. Thank you. Thank you so much, my beloved teammate Rinsha Jalil, and thank you, Dr. C.T. Sulaiman sir, for this wonderful session. I think you all are well excited, right? So let's move on to the next panel discussion on women empowerment. I would like to introduce the moderator of panel discussion and the one who changed my life. The one reason why I am here is because of this person, my beloved guide and mentor. He is an outspoken proponent of women empowerment and founder at Adian Talks. He is recognized specialist in developing and training people from various age groups, an international mind trainer, life coach, hypnotic counselor, and mentor. It's none other than Adnan Hadi. Here he is to sizzle up with his thoughts. Welcome, sir. Thank you. Thank you so much. So now I'm moving to next panelist, a reputed social media analyst and event manager, Amina Ashfar is a creator and host of Randos. It's a glorious opportunity for us to hear what she has to say to inspire and replenish us. Welcome, ma'am. Yes, I think she's yet to turn on her video. Yes, yeah. Can you see me? It's dark, ma'am. There is some issues with the camera. Probably you can. Yes, ma'am. I'm sorry. Hi. Hi. I'm audible and you can see me properly?
Yes, you are audible, dear. Okay, thank you. Okay, thank you, ma'am. So now I welcome next panelist and my beloved teammates, founder at Let Life and GM at ADN Talks, and an eye-opening influential speaker. Ms. Shana is here to empower our women mind with her emphatic voice. Welcome, Ms. Shana. Thank you so much, Lami. Thank you, Shana. Now I'm moving to next speaker, a befitting person to empower our women today. Ms. Deepthi is an advocate in High Court of Kerala. She is here to boost us with her sagacious advice on success and unleashing our mind power. Welcome, ma'am. ഇത്തരത്തിലൊരു വേദിയിൽ ഏറെ പ്രസക്തമായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഏറെ പ്രസക്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമ്പോൾ ഒരു നിത്യഹരിത നായിക എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഒരു സ്ത്രീ, ഒരമ്മ, കുടുംബിനി എന്നെല്ലാമുള്ള ഒരു റോളില് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഏതൊക്കെ തരത്തില് അവൾ നിർവഹിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങള് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് വാക്കുകളാൽ വിവരണ അതീതമാണ്. അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജോലി ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ പറ്റി ആരോടെങ്കിലും പുരുഷന്മാരോട് ഭർത്താവിനോടൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി? അവക്ക് ജോലി ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വസ്തുതകൾക്ക് ഒരിക്കലും നിരക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാനും എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ സമ്പാദിക്കുവാനും എല്ലാം ഇപ്പൊ വെമ്പുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും അത് നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവും അത് നൽകുന്ന സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അംഗീകാരവുമാണ് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു 5 മണിക്ക് Hello, ma'am. Actually, we have one more panelist. Can I welcome her? Of course. I thought it's my time. That's why. Sorry. You are just introducing, no? Yeah. It's fine, ma'am. Okay. Then at what time I shall start? We will start the panelist very soon. Okay. Okay. Okay, thank you, ma'am. So now I welcome next panelist, a homeopathy consultant, junior medical officer, motivational speaker, and career coach, Dr. Ajni Shamsuddin. Has immense ideas on thoughts layered upon one another from her professional career, boasting an admirable reservoir for skills, know-how. It is a pleasure to be hosting her and to be whistling down into the littlest bit of what she has to offer. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. So now I welcome all the panelists to this panel discussion. Here I am handovering panel discussion to moderator Mr. Adnan sir. Sir, please. Okay, thank you so much. Let me please check whether my audio is audible for you. Yeah, it's audible. All perfect. Okay, can I start? Yes, sure. Okay, so good evening, all of you. First of all, I show my heartiest thanks for the 3G team for conducting such a wonderful event of today's, and especially I'm very proud and honored with a wonderful panel team with me. So, സമയം വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക്. ഇന്ന് വളരെ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഇവിടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. സോ എന്റെ പാനലിൽ ഉള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ആസ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പാനൽസിലേക്ക്, നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിലേക്ക് ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ കോച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിമൺ എംപവർമെന്റ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാമെന്ന് കരുതുന്നു. റിയലി നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക് തന്നെ വിമൺ എംപവർമെന്റ് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിമൺ എംപവർമെന്റ്, സ്ത്രീകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം. ശരിക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാനൊരു ട്രെയിനർ എന്നൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിമൺ പാർട്ടിൽ നിന്നും ഗേൾസ് പാർട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക അച്ചീവേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇത് ഈ ഒരു പാനൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം ഈ ഒരു 3G ഇവന്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികളെ, ട്രെയിനേഴ്സ് ഇതിൽ ഒരുപാട് MCs ആയിട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഐ എം സോ പ്രൗഡ്. സോ ഇതിൽ ഒരുപാട് നമ്മളെ വ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഡിസ്കഷൻ വ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലും ഒരുപാട് ഗേൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു വിസ്ഡം മാത്രം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാണ്. റിയലി ഞാൻ ഒരാളുമായിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു ഡയറക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്
വിമൻ എംപവർമെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ വന്നപ്പോൾ അത് എനിക്ക് വളരെ സ്പാർക്കിംഗ് രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അതെന്നെ വല്ലാണ്ട് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ വല്ലാണ്ട് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഇതായിരുന്നു, വേൾഡിലെ ഏറ്റവും പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള വേൾഡിലെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എവിടാണ് എന്ന് അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഏറ്റവും വലിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ, ദ ഹൈസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ദ വേൾഡ്, അത് എവിടാണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് എനിക്കൊരു മിസ്റ്റീരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് റീസൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. എൻ്റെ അദ്ദേഹം തന്നെ അതിന് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു, വീടുകളിലെ അടുക്കളയിൽ പോയി നോക്കിയാൽ, കിച്ചണിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, എന്നാൽ വേൾഡിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാതെ ഉറങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. നമ്മള് കാറ്റഗറി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരൊരുപാട് കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഒരു വീട് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്മയോളം വരില്ല ഒരിക്കലും മറ്റേത് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഒരു സംശയമില്ല. കാരണം ഏറ്റവും നല്ല എക്കണോമിസ്റ്റ്, ഏറ്റവും നല്ല ടീം മാനേജർ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരു ദിവസം തന്നെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈവൻ ഒരു സാലറി പോലും മന്ത്ലി ചോദിക്കാതെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ്, ഒരു മെഷീൻ ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളിൽ ഉള്ള കഴിവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം ഒരു വലിയൊരു മാനേജിങ് സ്കില്ലുള്ള, എക്കണോമിക് സ്കില്ലുള്ള, ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം, തന്റെ ഭർത്താവ് വിദേശത്താണെങ്കിലും സ്വദേശത്താണെങ്കിലും ജോലിയിൽ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും വരുമ്പോൾ മാസത്തിൽ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന എക്കണോമിയിലെ എത്രമാത്രം ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുന്നു, എത്രമാത്രം ഇൻക്രീസ് വരുന്നു, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഫാമിലിയെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള എക്കണോമിക് സ്കില്ലുകളും, അതിനപ്പുറത്ത് താൻ വാർത്തെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ആ കുട്ടികളെ ഏത് രീതിയിൽ സ്നേഹം കൊണ്ടും ലാളന കൊണ്ടും ശാസന കൊണ്ടും തല്ലിയും തലോടിയും പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കണമെന്നുള്ള അറിവിന്റെ നിറകുടമായിട്ടുള്ള, ഒരു കോളേജിൽ നിന്നും കിട്ടാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈഫിലൂടെ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജിങ് സ്കില്ലുള്ള, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ കോച്ചിന്റെ സ്കില്ലുള്ള ഒരു അമ്മയും, അതിനപ്പുറത്ത് തന്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ആ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പരിചരിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന, അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉറപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നേഴ്സിനെയും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗി, ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ കിടക്കുന്ന, ഒരുപാട് മൾട്ടി സ്കില്ലുകളും ടാലന്റുകളും കിടക്കുന്ന സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്കില്ലിനെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേൾഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നൂടാ? ഫാമിലിയും ഒരു വേൾഡിന്റെ പാർട്ടാണ്. ഫാമിലി, ഹോം ഇസ് എ പാർട്ട്, ഒരു പാർട്ടാണ്, വേൾഡിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഫാമിലിക്കുള്ളിലും ഒരു ലോകമുണ്ട്. ഈ ഫാമിലിക്കുള്ളിൽ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ സ്കില്ലിന് വേൾഡ് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് അവരുടെ അവയർനെസ് ഷിഫ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട്, ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് അരുണിമ സിൻഹയെയും കൽപ്പന ചൗളയെയും പ്രതിഭ പാട്ടീലിനെയും തുടങ്ങി ഒരുപാട് വേൾഡ് റിനൗണ്ട് ലീഡേഴ്സിന്, ഇന്ദിര നൂയെ പോലെയുള്ള റിനൗണ്ട് ലീഡേഴ്സിന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും. ഈ ഒരു ഹണ്ടിങ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരുപാട് യൂത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു രാജ്യത്ത് സാധ്യമാക്കാനും നമുക്ക് പറ്റാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേൾഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ നയിക്കാനും നമുക്ക് ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സിനെ കിട്ടാൻ പറ്റും. സോ എന്റെ ഒരു സ്പാർക്കിംഗ് ഇൻസൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ടോക്ക് പോലെ തരാൻ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമുക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നും ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്ന, ഒരു ലോകത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്ന അമ്മ എന്ന ശക്തി, അമ്മയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തി, ആ അമ്മയിൽ നിന്നും തന്റെ കുട്ടിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ജനറേഷനിലേക്ക് ഞാനും അടുക്കളക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഗെയിൻ ചെയ്യേണ്ട, മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ചെയ്യേണ്ട ഒരാളല്ല. എന്റെ അടുക്കളയിലെ പെർഫോമൻസും വീട്ടിലെ പെർഫോമൻസിൽ നിന്നും മകളെ നീ പഠിച്ച് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇതേ പെർഫോമൻസ് നിനക്ക് ലോകത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പാഠത്തിലൊരു മോഡലായി മാറുന്ന അമ്മമാരെയും, ആ മോഡൽ ഇനി അത്തരം അമ്മമാരിൽ നിന്നും കണ്ടുപഠിക്കുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ, പെൺമക്കൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പാഠം, എന്റെ അമ്മ എന്റെ ഹീറോ ആകുന്നത് ഇത്തരം മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങും മൾട്ടി സ്കില്ലും ഒരു വീട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിലും അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിലും കാണിച്ചിരുന്ന പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു റോൾ മോഡലിംഗ് നിങ്ങളുടെ അമ്മയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക്, പെൺകുട്ടികൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. നോ ഡൗട്ട് ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള, കറേജ് ഉള്ള, പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ, ഒരു ഫീമെയിൽ ജനറേഷൻ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇങ്ങനെ ആകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രെയിം എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികൾ പറയാറ് ഞാനൊരു ഗേൾ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞാനൊരു ഗേൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. അതുകൊണ്ട് അമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരിക്കലും മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫ്രെയിം, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട തോട്ട് പാറ്റേണുകൾ ഒരിക്കലും എന്താകരുത്. നീ ഒരു പെണ്ണാണ്, നീ ഒരു പെണ്ണാണ്, നീ ഒരു പെണ്ണാണ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് നീ ഒരു പെണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന അമ്മമാരുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ
തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നല്ല റോൾ മോഡലായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. ലോക പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം സാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റോൾ മോഡൽ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ അബ്ദുൽ കലാം സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്റെ അമ്മയാണെന്നാണ്. സ്കൂളിൽ പോകാത്ത എന്റെ അമ്മ റോൾ മോഡൽ ആണെന്നാണ് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും വലിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഫ്രെയിമാണ് അവരുടെ ലോകം എന്താകണമെന്ന് അവരെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അമ്മമാരിലുള്ള ദൗത്യം കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഫ്രെയിം, വലിയ ചിന്തകൾ കൊടുക്കുക. കുട്ടികൾക്കുള്ള ദൗത്യം ചെറിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന അമ്മമാരാണെങ്കിൽ കൂടി അവർ കാഴ്ചവെക്കുന്ന വലിയൊരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വലുതായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നാളെയുടെ ഒരു വലിയ വക്താക്കളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാറാൻ പറ്റും എന്നതാണ്. സോ അമ്മയിൽ നിന്നും റോൾ മോഡൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ബിഗ് ഫ്രെയിമോട് കൂടിയിട്ട് അതിനെ മാജിക്കലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അമ്മമാർ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ, ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇനി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. പലപ്പോഴും അമ്മമാര് കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, പാരന്റ്സ് മക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, നിങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ ആകരുത്. ഇത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, അവർ വളരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂടി അവർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളെ പോലെ ആവരുത്, നിങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളെ പോലെ ആവരുത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. പക്ഷെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല എന്നാണ്. ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 7 വയസ്സ് 8 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊന്നും ആ കുട്ടികൾ കേൾക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണലി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി, നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി, പാരന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സ്കില്ലുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ പുതിയ അപ്ഡേഷനായിട്ട് ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പാനലുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റേഴ്സ്, സ്കിൽ സെറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ദാൻ എനി ഡിഗ്രി ഓർ ദ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. അതാണ് ഏറ്റവും മാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കോപ്പി ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനെ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലൊരു ജനറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ മൈ ഡിയർ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ്, നത്തിങ് ഇസ് ദ ലിമിറ്റ്, മൈൻഡ് ഇസ് ദ ഓൺലി ലിമിറ്റ്. നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് മാത്രമാണ് ലിമിറ്റ്. ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റട്ടെ. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാനൽസിലേക്ക് വരാം. എല്ലാവരും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. യൂത്ത് ഐക്കൺസ് ആയിട്ടുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് മേഖലയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്റെ കൊളീഗ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ടീമിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഐ എം സോ ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഐ തിങ്ക് it will be very better to start with Dr. Ajni Shamsuddin. So Ajni ma'am, we can start by sharing your own distance, please. Thank you, Adnan. Yeah. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ലേഡീസ് ആർ ലീഡേഴ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലാണ്. ശരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്നാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാരെ കുറിച്ചിട്ട് ആണ്. ശരിക്കും ലേഡീസ് ആണ് ലീഡേഴ്സ് എന്നുള്ള സത്യം അവർ പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിടാം. അവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടം. അവരാണ് ശരിയായ ലീഡേഴ്സ്. ഒരു വീടിനെ ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന, ആ വീട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന, ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോ വീട്ടിലും നോക്കിയാൽ ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ ലീഡേഴ്സ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിൽ ഉള്ള പല അമ്മമാരും ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കാത്തവരാണ്, ഒരു സപ്രഷനിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നവരാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുത്തേണ്ടതെന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മളിപ്പം എടുത്തു നോക്കിയാൽ പല സ്ത്രീകളും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നതിൽ പല സ്ത്രീകളും ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റുകൾ, കോളേജ് ചാമ്പ്യൻ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം പോരാഞ്ഞിട്ട് വേറെ പാട്ട് പാടും, ഡാൻസ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ പല കഴിവുകളുള്ളവരാണ്. ഇത്രയും കഴിവുകളുള്ളവരുടെ കഴിവുകളൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കഴിവുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. ശരിക്കും ഈ കഴിവുകളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അവരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെ കഴിവുകളും അവരിലുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് സ്വയം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, ഇല്ല മാഡം, എനിക്കിപ്പം ഒരാളോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് സാധിക്കത്തില്ല, എനിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഇല്ല, എനിക്ക് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും പോലും തെറ്റിപ്പോകുന്നു, എനിക്ക് പുഷും പുള്ളും പോലും തെറ്റിപ്പോകുന്നു, എനിക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാൻ അറിയത്തില്ല. ഇത്രയും ചാമ്പ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അവരെ കുറിച്ച് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം. അവര് സ്വയം പറയുന്നതാണ് ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ. ഞാനൊരു വെറും വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി, വെറും ഇതായിപ്പോയി. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ, ഒരു വീട്ടിലൊരു പെൺകുട്ടി വളരുമ്പോൾ അവരുടെ പേരൻസ് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും. ഇപ്പം എന്ത് കാണിച്ചാലും, ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഡാൻസ് കളിച്ചാലും അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അവര് അങ്ങ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും, അവർ എൻകറേജ് ചെയ്യും, പല കോഴ്സുകളും പഠിക്കാൻ വിടും. ഇപ്പം
നമ്മളൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ പുറകിലാകരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് കരാട്ടെ, തേക്കുണ്ടോ, സ്വിമ്മിങ്, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കഴിവുകൾ കൊടുക്കാമോ അതെല്ലാം കൊടുത്താണ് ഒരു പേരൻസ് അവരെ വളർത്തുന്നത്, വലുതാക്കുന്നത്. ശേഷം ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഭാര്യയാകുമ്പോൾ ഭാര്യ എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം, അല്ലെങ്കിൽ മരുമകൾ എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം, അതിനുശേഷം അമ്മ എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം, ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇവര് സത്യത്തിൽ ഇവരുടെ പല കഴിവുകളെ കുറിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഈ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. ഒരു അമ്മ, ഭാര്യ, ഒരു വീട്ടിനെ കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ സന്തോഷമുള്ള വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജോലിയാണ് അത്. കാരണം കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള മക്കളെ വളർത്തുക, അവർക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജോലി. പക്ഷേ പലരും അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരു 2 മക്കളെ വളർത്തി വലുതാക്കാനുള്ളത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അമ്മ എന്നുള്ളതും ഭാര്യ എന്നുള്ളതും വലിയ പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, അല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നു. അതിപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എത്ര വലിയ കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യാത്ത ഒരു നോളജേ അല്ല. അത് നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയ കഴിവുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ജീവിതം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി കോൺഫിഡൻസ് കുറയും. അപ്പോഴായിരിക്കും കുട്ടികൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിലരുടെ പേര് ഓർമ്മ വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറക്കും, സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലും അറിയത്തില്ലേ എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് സ്വയം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയാണ്, എനിക്ക് ഇതുപോലും അറിയത്തില്ല, ഞാൻ വെറും വേസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ താഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് ആക്കി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കഴിവില്ലാത്തവരായിട്ട് മാറുന്നു. മറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കഴിവുകളിലേക്ക് നോക്കണം. ഓരോ അമ്മമാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് 24 മണിക്കൂറും പണി ഉണ്ടെന്നിരുന്നോട്ടെ, എന്നാൽ പോലും അതിൽ 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമയവും സ്ഥലവും ഒരുക്കണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ബെഡ്റൂമോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് നിങ്ങളുടെ ബുക്സ്, നിങ്ങളുടെ പേന, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ള റൈറ്റിംഗ് പാഡ്, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കൊണ്ടുവച്ച് ഒരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ ആ സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കും. നിങ്ങളായിട്ട് പോയിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ എനിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്റെ കഴിവുകൾ എങ്ങനെ എനിക്ക്. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ കാര്യത്തിനും മോനെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തടാ, മോനെ മറ്റേത്, അപ്പോഴവര് വീണ്ടും പറയാ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല, അമ്മ വെറും വേസ്റ്റാ, മന്ദബുദ്ധിയാന്നൊക്കെ പറയാം. അത് വീണ്ടും കേട്ടിട്ട് അത് മനസ്സിനെ കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളൊന്നും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പാടുമില്ല. യൂട്യൂബ് ഉണ്ട്, ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട്, ഗൂഗിൾ ഉണ്ട്. അവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 1 മണിക്കൂർ മതി. ഒരു 20 പേജ് ഒന്നും വായിക്കേണ്ട, ഒരു 5 പേജ് ഒരു ദിവസം വായിക്കാം. അപ്പോ സ്വയം നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും, എനിക്കിപ്പോ അതൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ നോളജുകളെല്ലാം പതുക്കെ പൊന്തി വരും. നമ്മുടെ ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു സിനിമയ്ക്കകത്ത് മഞ്ജു വാര്യർ മകൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രപതിയോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജോലികളിൽ വരുന്നില്ല എന്ന്. ഇതാണ് അവിടുത്തെ കാരണം. നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം താഴ്ത്തി ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറയല്ലേ. നിങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ആ ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ ജീവിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലേഡീസ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നിങ്ങളിപ്പോ പുറത്തു പോകാൻ ഒരുങ്ങുക, നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കും, നിങ്ങൾ തന്നെ കുളിക്കും, നിങ്ങൾ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, നിങ്ങൾ തന്നെ ബാഗ് എടുക്കും, നിങ്ങൾ തന്നെ പുറത്തു പോകും. ആരുടെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. അതേസമയം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച്, ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പുരുഷനാണ് പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ, അയ്യോ കർച്ചീഫ് എവിടെ വെച്ച്, സോക്സ് എവിടെ വെച്ച്, മറ്റേത് എവിടെ വെച്ച്, മറിച്ചത് എവിടെ വെച്ച്, താക്കോൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടില്ല. എത്രമാത്രം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അവര്. നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കൂ. എപ്പോഴും ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയാനേ പാടില്ല. നിങ്ങൾ അഹങ്കാരമായിട്ട് ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ്, അതുകൊണ്ട് എത്ര പേരാണ് എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് അഹങ്കാരമായിട്ട് പറയൂ. അതിലൊരു സന്തോഷമായിട്ട് പറയൂ. കാരണം നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ, നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ കാണാം, വയസ്സായ പ്രായമായ ഒരു അമ്മ മരിച്ചു പോയാൽ ആ ഭർത്താവ് പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും മനുഷ്യന് ഒരു സ്നേഹമില്ലാന്ന്. സത്യത്തിൽ സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഒരു പുരുഷന് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല.
പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല. ഒരു 2-3 പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് അതിന്റെ പുറകെ നടന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിട്ട് അവരുടെ മക്കളെ നോക്കി നല്ല സൂപ്പറായിട്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് സത്യത്തിൽ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ സത്യമൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ മന്ദബുദ്ധിയാ, ഞാൻ എന്തിനു കൊള്ളാം, ഞാൻ വെറും വേസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ്. ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം എന്റെ മോളുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എന്റെ മോന് വെള്ളം കൊടുത്തു വിട്ടു. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പിങ്ക് ആണ്, അത് കളർ പിങ്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിൽ പിങ്കിലും വൈറ്റിലും ഒക്കെ ഇത് കാര്യം, നീ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവൻ അവിടെ അടുത്ത് പാത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയി, കൊണ്ടുപോയില്ല, പെണ്ണെന്ന് വിളിക്കുമെന്ന്. ശരിയാണ്, ഞാൻ അതിൽ തെറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല. പെണ്ണിനെ ആണെന്ന് വിളിക്കുന്നതും ആണിനെ പെണ്ണെന്ന് വിളിക്കുന്നതിലും ഒരർത്ഥം, അത് മോശം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർക്ക്, ചില അച്ഛന്മാരൊക്കെ എന്നോട് വന്ന് പറയാറുണ്ട്, ഇവൾ ആൺപിള്ളേരെ പോലെയാണ്, ഭയങ്കര ധൈര്യമാണെന്ന്. എനിക്ക് അതിൽ വളരെ പുച്ഛമാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവള് പെണ്ണാണ്, ഇവക്ക് നല്ല ധൈര്യമാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ? ആൺകുട്ടികളെ പോലെ എന്നൊരു സപ്പോർട്ട് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ പെണ്ണാണ്, ഞാൻ പെണ്ണായതിൽ തീർച്ചയായും, സത്യത്തിൽ ഞാൻ പെണ്ണായതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പെണ്ണായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പോ പെണ്ണായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സ്നേഹങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസവിച്ചു, മക്കളെ വളർത്തി. അങ്ങനെ ശരിക്കും ലേഡീസ് ആർ ലീഡേഴ്സ് എന്നുള്ള സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് നോക്കുക, ലീഡേഴ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? പുതിയ പുതിയ ലീഡേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരമ്മ ഒരു വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലേ? മക്കളെ, മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാരും പുതിയ പുതിയ ലീഡേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുക. അതുപോലെ ലീഡേഴ്സിന് മറ്റൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാതെ നമ്മള് എല്ലാ കുറ്റവും ഏറ്റെടുക്കുക. ഒരമ്മ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലേ? മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും ബ്ലെയിം ചെയ്യത്തില്ല. എന്ത് കുറ്റം വന്നാലും അമ്മ ഏറ്റോളും, മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കും. ഏത് വേദനകൾ വന്നാലും താങ്ങാൻ ഒരമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒരു അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കാണും. അതൊക്കെയാണ് ഒരു ശരിക്കുള്ള ലീഡേഴ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 24 hours വർക്ക് ആയിരിക്കും, അവർക്ക് ക്ഷീണമില്ല, അവർക്ക് വിഷമമില്ല, അവർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ ഫൈനാൻഷ്യലി ഫ്രീഡം ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പോലും പാടില്ല. അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഞങ്ങൾ ലീഡേഴ്സ് ആണ്, ഞങ്ങൾ ലേഡീസ് ആണ് എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയും നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഭയങ്കരമായൊരു റെസ്പെക്ട് വരും. ആ റെസ്പെക്ട് നമ്മളിൽ വന്ന് നിറയുമ്പോഴാണ് അത് കവിഞ്ഞൊഴുകിയിട്ട് എപ്പോഴും ഓർക്കും, രാവിലെ എണ്ണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കും, ഞാനൊരു സ്ത്രീയല്ലേ, എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. അതിങ്ങനെ കവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളോട് റെസ്പെക്ട് വരും, അവര് നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അല്ലാതെ നിങ്ങളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവര് നിങ്ങളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സത്യത്തിൽ എല്ലാ മതങ്ങളും ഒക്കെ ലേഡീസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തോണം, നോക്കിക്കോണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അബലയായതുകൊണ്ടല്ല. ലേഡീസ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പിടിച്ചാ കിട്ടത്തില്ല, അത്രമാത്രം കഴിവുകളാണ്. ഈ കഴിവുകളെ നമുക്ക് അടക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അപ്പൊ ആ കഴിവുകൾ ഇത്രയും വലുതായിട്ടുള്ള കഴിവാണെന്ന് സൃഷ്ടാവിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പുരുഷന്റെ അണ്ടറിൽ നോക്കിക്കണം. പിന്നെ പുരുഷന് സ്ത്രീ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനും പറ്റത്തില്ല, അതും അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുരുഷന് ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം. അപ്പൊ അവരുടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല. അപ്പോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഓരോ സ്ത്രീകളും മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾക്കായ സമയം കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലും നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും, മറ്റുള്ളവരുടെ റെസ്പെക്റ്റും കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം റെസ്പെക്റ്റും കിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ പല സ്ത്രീകളും സ്ത്രീത്വത്തിനെ വെറുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അത് വളരെ പരിതാപകരമാണ്. സ്ത്രീ ആയതിൽ അഭിമാനിക്കൂ. ലേഡീസ് ആർ ലീഡേഴ്സ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യവും ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ലീഡേഴ്സ് ആണെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവുക. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്, ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് വിഷ് ചെയ്യുന്നു. Okay, thank you, Dr. Ajni. It was awesome. You presented very well. I was just going through the chat box. Everyone is so much amazed about your session, especially ഇന്നത്തെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ സെഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സെഷൻ. അത് ശരിക്ക് നമ്മുടെ പാനലിലുള്ള ഓരോരുത്തരും ഓൺ ഫയർ ആണ്. സോ ലേഡീസ് ആർ ലീഡേഴ്സ്, അത് തന്നെ ആവട്ടെ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ടേക്ക് അവേ, ഇന്നത്തെ ടോട്ടൽ ടേക്ക് അവേ. സോ ഇതിൽ ലേഡീസ് മാത്രമല്ല ജെന്റ്സും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ഗ്രേറ്റ് ടേക്ക് അവേ ആണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ലേഡീസ് എല്ലാവരും ലീഡേഴ്സ് ആണ്. സോ empower them, we need them. Okay, so we are moving to the next panelist. So I welcome, ഞാൻ വളരെ പ്രൗഡ്ഫുൾ ആണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ, ബിക്കോസ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ തന്നെ ഒരു ഡിസൈപ്പിളിനെയാണ്, ഒരു യൂത്ത് ഐക്കണും കൂടിയായിട്ടുള്ള യങ്ങസ്റ്റ് ഹിപ്നോട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് മൈൻഡ് പവർ ഇൻ കേരള. സോ ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം ഷാന മാഫി, ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ലെറ്റ് ലൈഫ്. പ്ലീസ് ഷാന. Hello. Hi everyone. Okay, let me start.
എന്താ പറയാ, ഇത് എൻ്റെ ഒരു പ്രിവിലേജ് ആണ്. കാരണം ഈ ഒരു ഏജിൽ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം. അപ്പൊ അവരുടെ പൊസിഷൻ എന്താന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ എനിക്കൊരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു പ്രിവിലേജ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ലേഡീസ് തന്നെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സിംഗ പെണ്ണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്, പെർസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഐ എം സോ ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം. അതായത് നമ്മളെ ഏത് സർക്കിളിലാണോ നമ്മൾ, അതാണ് നമ്മളായിട്ട് മാറുക. ഇഫ് യു ആർ ഇൻ എ സർക്കിൾ, ഇതൊന്നും പുറത്തൊന്നും പോകാനൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സർക്കിളിലാണ് നിൽക്കലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വൈബ്രേഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, യു ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് യുവർ സർക്കിൾ. എംപവർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളുടെ സർക്കിളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുക എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ് ഇപ്പോൾ. പണ്ട്, അതായത് ഞാൻ ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിരുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ സ്പീക്ക് വിത്ത് പീപ്പിൾ. എനിക്ക് അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്, ഭയങ്കര ഒതുക്കമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിട്ടാണ്, പുറത്തൊന്നും അധികം പോവാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റിലാണ് എനിക്കൊരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായത്. ദർ ഐ ബിക്കം സോ ബോൾഡ്. എങ്ങനെ ആളുകളോട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം, ഏത് രീതിയിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു റിയലൈസേഷൻ ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ എനിക്ക് വന്നതാണ്. അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഡോക്ടർ ജിജി മാം എൻ്റെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ മാം എനിക്ക് തന്ന വലിയൊരു ലെസൺ ഉണ്ട്. കുറച്ച് ഫണ്ണി ആയ രീതിയിൽ തന്നെ പറയാം. മാമിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, മാം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് തരുമോ? യുനോ ഐ എം ജസ്റ്റ് GM ഓഫ് ഏഡിയൻ ടോക്സ്, ഒരു കമ്പനീൻ്റെ GM ആണ്. അപ്പം ഒരുപാട് ആളുകളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകളെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് കാണിക്കേണ്ട ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് സീക്കിംഗ് ഫോർ എനി ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ മാമിനോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് മാമിനോട് പറഞ്ഞു, ഷാന, ബി ലൈക്ക് എ കോക്കനട്ട്. നിങ്ങളൊരു തേങ്ങ പോലെ ആവണം എന്നുള്ളതാണ്. തേങ്ങയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആ തേങ്ങയുടെ പുറന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർ ഭാഗമാണ്. അതേപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി. പൊതുവേ നമ്മൾ ഗേൾസ് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് തട്ടി കളിക്കാനുള്ള ഒരു പന്ത് പോലെയാണ് അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അവള് പെണ്ണല്ലേ, ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളിട്ട് താത്തി കെട്ടുന്ന രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും കുത്താനും നോവിക്കാനും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഫസ്റ്റ് യു ക്രിയേറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് വെരി സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ. ആ തേങ്ങനെ പുറംഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു ഫെമിനൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഷീ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം. ആരുടെ മുമ്പിൽ? അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ മുമ്പിൽ, ഫാമിലിക്ക് മുമ്പിൽ, കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ. ആ ഒരു ഫെമിനൈൻ പാർട്ട്, ഒരു ലവ് ആൻഡ് കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കർത്തവ്യം കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുള്ള കാര്യം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. വീട്ടിലെ കാര്യം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ രീതിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ ആ തേങ്ങനെ പുറന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറാം. തേങ്ങന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി സ്വീറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ്. നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് തേങ്ങയ്ക്കുള്ളിലുള്ളത്. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി. നമ്മുടെ ക്ലോസ് സർക്കിളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ വളരെ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റിയും, പുറമേയുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് പേഴ്സണാലിറ്റി നമുക്ക് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ജോബ് ഏരിയാസിലാണെങ്കിലും whatever place it is, you should have a authentic self of yours. എപ്പോഴും എനിക്ക് ആളുകളോട് അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസിനോട് പറയാനുള്ളത്, ബി യുവർ സെൽഫ്. ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ലവിങ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ചില ആളുകൾ പറയും സെൽഫിഷ് ആവുന്നത് ശരിയാണോ, കാരണം നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാതെ നിൽക്കുന്നത് അത് ശരിയാണോ, അങ്ങനെ അത് മോശമല്ലേ സെൽഫിഷ് ആവുന്നത്? ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ജഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജഗ്ഗിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സെൽഫിൽ ലവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കാനും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു കറേജ് ആൻഡ് ലവ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഓൾവേസ് ബി യുവർ സെൽഫ്. നമ്മളെ ട്രൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്, കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഓൾവേസ് ബി യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒതന്റിക് സെൽഫ് ഈ വേൾഡിന് വേണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ഞാനൊരു പെണ്ണല്ലേ, കല്യാണം കഴിച്ചു പോകാനുള്ള കുട്ടിയല്ലേ എന്നുള്ള ആലോചിക്കാതെ, why I just born in this world? ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നത്? ജസ്റ്റ് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരു യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാനാണോ ഞാൻ വന്നത്? നെവർ. You should imprint yourself in this world. You should be the boss lady of your own life.
ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് കഥ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളുടെ ഏതോ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മളുടെ ഹീറോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ക്യൂനായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? യു ക്യാൻ മിറർ ഓർ മോഡൽ സച്ച് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഉള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ എന്നാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റിയുള്ള ലേഡീസ് ഉണ്ട്. അവരെ നമുക്ക് മിറർ ചെയ്യാം, അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇപ്പം ഞാനൊരു 19 years ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. എനിക്ക് അധികം ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഹൗ ടു ബി എ ഗ്രേറ്റ് വുമൺ. ഞാൻ ആ ഒരു എൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് മാറാൻ പറ്റുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ ഡേയ്സും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. വി ഷുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ആർ സെൽസ് ടു ബി എ ബെറ്റർ വേർഷൻ. ഓരോ ദിവസവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാറാൻ നമ്മൾ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ മിറർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ബുക്സ് വായിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഓൾവേസ് ബി എന്താ പറയുക, നമ്മൾ തന്നെ ഷാർപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഡയമണ്ട് ആക്കി മാറ്റാം. ഇപ്പം ഒരു ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെളിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സാധനം, അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് ഡയമണ്ട് ആയി മാറുന്നത് അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ചളികളും പോയി പോളിഷ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെത്തുന്ന സമയത്താണ് അതൊരു ഡയമണ്ട് ആയി മാറുന്നത്. അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമുക്കും ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം കൂടെ എനിക്ക് ഇതിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഐ ഹാവ് ടെൻഷൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ, ഞാൻ കുറേ സംസാരിച്ച ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എനിക്കും പേടിയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് പേടിയാന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറിയിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ്സാവത്തേ ഉള്ളൂ. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഇംപ്രിന്റ് യുവർ സെൽഫ് ബിഫോർ ദിസ് വേൾഡ്, take every opportunities and move forward. Take every day to be a learning day. നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ദിവസങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാം. ലേൺ അബൌട്ട് ഗ്രേറ്റ് ലേഡീസ്. അവരുടെ വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ ബുക്സ് ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ബിൽഡ് യുവർ സെൽഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു. ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇത്ര മാത്രം പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. എവിടെ കൊണ്ടിട്ടാലും ഷീ ഹാവ് ഹെർ ഓൺ പേഴ്സണാലിറ്റി. അവിടേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് കളിച്ചാൽ അത്ര റെഡി ആവാത്തൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആളുകളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി. ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും എവിടെ ആണെങ്കിലും നമ്മളെ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ നമ്മളോട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. സോ ടേക്ക് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ബി ദാറ്റ് ബോസ് ലേഡി ഇൻ യുവർ ഓൺ ലൈഫ്. ഓക്കെ, സോ അത്രയും പറയാനുള്ളൂ, ഒരുപാട് ഒന്നും പറയാനില്ല. സോ that's all. Thank you so much everyone for hearing me. That's all. Thank you. Okay, Shana, wonderful, amazing performance and presentation. Especially നമുക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു ടേക്ക് ആണ്. ഷാന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെറ്റഫർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ബി ലൈക്ക് ദ കോക്കനട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷാനയുടെ തന്നെ സ്പീച്ചസിൽ വീഡിയോസിൽ വൈറലായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ബി ലൈക്ക് എ കോക്കനട്ട്. ശരിക്കും ഒരു ഗേൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ മോഡൽ, നമ്മൾ വേൾഡിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ അതായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കോക്കനട്ടിനെ പോലെ ഉള്ളിൽ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു വിമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും അവരുടെ ലവ് കൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം കോൺകർ ചെയ്യുന്നത്. അവര് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ്. ദ മെറ്റഫർ ഫോർ ദ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ആണ് ശരിക്കും ലേഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മെറ്റഫർ ആയിക്കോളൂ, അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് മറക്കരുത്, യു മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രോങ് ഓൾസോ. നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആവുക കൂടി വേണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസിന്റെ കീ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ പോയിട്ട് അവരായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവരായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരിക്കലും അവസരം കൊടുക്കരുത്. ബി ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് യുവർ ഓൺ ലൈഫ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കൂടി കിട്ടി. സൂപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ. താങ്ക് യു ഷാന. ദെൻ നമ്മുടെ സമയം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു യൂത്ത് ഐക്കൺ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളവർ. സോ ഷാന തന്നൊരു മെസ്സേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ആരെ സർക്കിൾ ചെയ്യുന്നു, ആരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് മോഡൽസ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇതിലെ പാനലിസ്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പറ്റിയൊരു ബെസ്റ്റ് മോഡൽസ് ആണ്. യു ലേൺ ഫ്രം ദം, you follow them, then you too can become a great person in your life and learn. So let me welcome the youth icon, Ami, please. Hi, thank you so much, Adnan, for such great introduction. I didn't expect that coming. Thank you so much. Good evening, everyone. Thank you once again, and wow, I am honored and privileged to be sharing this evening with such incredible women on this panel. Before I begin with whatever I have to say, I want to extend my gratitude to the entire team of 3G Institute of Research and Policy Studies
and to the entire team who worked to make the Kerala's largest career guidance digital conference happen. Thank you so much for all of you. We've all heard a lot about women's rights, women's freedom, equality, and a lot of things. We've read about it. We've seen a lot of people say a lot of things about this on social media. And whether we like it or not, to an extent, that being equal, normal polum, in a lot of developed and developing countries like India, it is still a privilege to be treated as an equal. The very fact that I am here as one of the speakers on this panel is a matter of privilege to me, and that's how I see it. And I am one of those very few people in this world that has been brought up by a woman, a mother, who's an incredible woman and who believes in empowering, enduring, and educating daughters. And it is because of the kind of beliefs, of the kind of lessons that she instilled in me that I think and do the way that I think and do. Alhamdulillah. And one very important thing that she taught me throughout her life is how important it is for a girl or a woman to be financially independent. And that is exactly what I'm going to be talking to you about today. How important it is for a girl to be financially independent. I learned this from my mother, and she made sure that she teach this to me from a very young age. So I know how important it is, and I want to share that with you all. I cannot stress it enough. I cannot stress it enough that girls have to be financially independent. In today's time and age, it is not a matter of privilege. It is not a matter of opportunity, but instead it is extremely necessary that a girl has her own line of income. And I'm not talking about you having to build a business or you having to make huge investments or any of those things. All I'm simply suggesting is you should have the financial capability to fulfill your own needs and your own wants. Your needs and your wants. Complete you should be capable by yourself. That is all I'm talking about. By making this point, I'm not implying that you have to compete with the men in your life or run a business or make investments. You have to be financially capable to fulfill your needs and your wants. That is all that I'm implying. Now, what do I mean by needs and wants? Why did I stress these two words specifically? When I say needs, I think about those things that are absolutely necessary for your life. Things that are important for your mental, for your physical, for your emotional and spiritual well-being. And when I say wants, I am thinking about those things that are important for you, that you want for yourself or for your family, or certain things that you want to do to give back to your community or give back to your society, which is very important. And the only reason that you want to do that is because you want to do it, and you should be able to do it. It is crucial that girls be able to do that for themselves, and it is more important that parents motivate their daughters to become that kind of a person. It's very, very important. One thing I want to say over here is girls ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരുന്നത് is through the kind of lessons and through the kind of motivation that her father or her mother gives her. Not like നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നോ ടീച്ചേഴ്സോ ഒന്നും നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മോൾഡ് ചെയ്യില്ല. So it's very important that our parents kind of motivate us to become that person, that capable person who can do something for herself. Like, no matter how rich your father is, no matter how rich your husband is going to be, no matter whoever the man in your life is, you have to be responsible for your finances. And that will probably be the most priceless thing that you do for yourself during this lifetime, at this time and age. There is one dream that I have for the society, a kind of change that I want to see happen. And it is a dream that I have, and I also make sure that I do practice it in my own life
because you have to be the change you want to see in this world, right? So I kind of try to practice it as much as I can. I dream about a society where a girl having an income or running a business or making choices, living life on her own terms is not considered to be something that is rebellious or abnormal or unnatural, something that's looked at with a annoyance face. A society where a woman having an income is as natural as a man having his income. A society where the wife and the husband comes together, shares and divides and runs the household, fulfill their dreams, follow their passions and do all of those things together as one. A society where neither the girls nor the parents say that, it's time for you to get settled down and, get married to a rich guy anymore. It's important that it happens. I have this dream and I really hope to see that happen in our lives in the near future. We have to get married. It is important, and but we have to get married for the real reasons. Get married for love. Get married for the essence of it. Get married to make a family, or have a partner to share your life with, or create a space which is filled with compassion and love that you can run back to after facing all the chaos in this world. Get married for those reasons. That is why I want girls to get married. Not because of any other things, not because you need a provider. You don't need a provider. You are capable yourself and you have to understand that. I started working and I started earning from the time I was 18, and my first salary was 2,500 rupees for an entire month's work. But that was a game changer for me, because that is when like each time I would get my salary, I would feel like I would get the sense of self-reliance. I would feel like, okay, with this money I can do something for me, or I can get something for my mom. So I started to have that feeling, and so slowly throughout that journey I grew. I explored different opportunities. I went into certain fields of work that I had no idea about, and I failed also in between. That's sure, it's there, but I gained a lot of life experience. But throughout this whole thing, I made sure that I had my paychecks coming at the end of every month. I made sure that it happens, because I understood the importance of it from a very young age. It empowered me on some other level. The feeling of not having to depend on somebody to get yourself something, or wait for someone to do something for yourself, is very beautiful. And I want that for all the girls out there. I want all the girls to feel how empowering it is. Today, by saying this, also one point that I really want to make is, it is a choice. It is a choice of every woman whether she wants to earn or not. And that choice, whatever the choice may be, does not define her self-worth or her value as a person. A woman not earning is as valuable as a woman that is earning. So value and self-worth does not come with her financial independence. This is just a personal choice. But if a girl makes that choice, it's amazing. That's all that I'm implying. That's one thing I wanted to make very clear. In today's times, we have a lot of opportunities. We have career options. Entrepreneurial areas have grown so much that you can literally make a profession out of anything that you love to do, whatever it may be, and you can give it a name as well. So find out what your strengths are, find out what your talents are, and find out the kind of work that you will be willing to do for a long term, because work is long term. And then find what are the educational qualifications that you would need in order to grow in that particular field, rather than just going and taking some random degree and wasting 3 years of your life. Find that one qualification that will take you closer to your goals. Work on it, be ready to work hard for it, and fight for it as well, because you will have to fight. That is an added part of being a girl. For everything that you want to do differently, you will have to fight. It may be your house, people in your house, society, whatever it is, but be ready to fight. You have that within you. Every girl has that within herself. So please do that for yourself. And another thing that I want to emphasize, and this I'm sharing from my life experience, don't be afraid to try different fields of work.
Like, it is not important that you can only work in a field that you're completely educationally qualified in. It's not important that that is the only thing that you can do. Explore, try different fields of work, because it takes you a long way. And me being here is one example of that, because I have not stuck to one thing. I've done so many things in my life. And please don't be rigid on yourself. If you have the opportunity to do something new, just go in for that. Don't think too much. If you fail, you'll get a life experience, so it's a win-win situation. So never limit yourself to one career opportunity. Always explore. It'll take you a long way, and it is fun as well. We have long life, then why are we doing just one thing for so many years? Just keep shifting. Nobody is stopping you. So don't stick to one single job for like 60 years until you die. Do different things in life. That's one thing I want to say. That's about it, I guess. And yeah, one more thing. This is for the parents out there. This is not for the girls or for the women who's watching this. This is for the parents out there. I really request that you start young with your children when it comes to educating them and empowering them about work ethics and money. Like, say about 15-16-year-old, you can set up activities in your house or opportunities for them to kind of know how it is to make money, how money works, little small things, and let them understand the main ethics that they need in their real life. Work ethics, ethics of earning, ethics of making money from a very young age. I think it's very important that we do it. And I think if the parents of today start doing that, we'll have amazing generation of youngsters coming up in the next 5-10 years. So that's one thing that I want to request to all the parents out there. Start young with your kids. For example, my mom is now literally telling my sister, she's in 10th standard now, she's telling her to start something online, start a business, simply not to make money or nothing. Just she wants my sister to know the process of selling and know how it is to sell things to people, know how the money works, how it comes in, how it goes out, only for that reason. So you can do things like that for your kids, maybe your daughter or your son, but please, I think that's very important. So yeah, to sum up, I would like to say that believe in your capabilities, believe in your thoughts, believe in your talents. Never drown yourself for external validation, because no matter how good you are, there will be people who's gonna be talking shit about you. That's gonna be there. So never go in for external validation. Believe in yourself. Make a dent in this world, like Shana just said before me, like imprint yourself in this world. That's very important. It can be very small, but do that for yourself. It'll make you happy. And finally, always remember that all the women that we've heard, being characterless, being rebellious, being arrogant, or stubborn, they are all women who did not settle for the rules that the society made for them. They're all women who broke it and ultimately became great personalities. So please don't think about, you being a bad person. Just do what you feel is right and don't hurt anybody else. So yeah, that's about it. Much love and peace to all of you. Okay, thank you so much, Ami. It was awesome, and we got lots of insights from your words and also from your experience itself. So I think the audience and the participants has got lots of takeaway from your words. It was awesome. Thank you so much. And we are moving to the last but not the least. Now, Advocate Deepthi ma'am, at the end, she's going to take you to the next level. Okay, ma'am, please. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ട എല്ലാ ടോക്സും കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു, ഒന്നിനൊന്നിനും മെച്ചമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞനിയത്തിമാരെ കണ്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലി കോടതിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു വലിയ വിഷമം
വിഷമകരമായ കാര്യമുണ്ട്. കാര്യം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദേ ആർ റിച്ച്, ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ ആർ റിച്ച്, ബട്ട് വെൻ വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ഇൻ ദി ഇമോഷണൽ തിങ്, ആ ഇമോഷണൽ ഒരു ബേസിസിൽ എത്ര നമ്മളെ മിടുക്കികളായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, പല കുട്ടികളും നമ്മുടെ ഡൈവോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസം ഈ കുട്ടികളെ ഓരോരുത്തരെയും, ആൺകുട്ടീനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമുക്കൊരു പെങ്കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക, അത്ര മിടുക്കം കുട്ടിയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പെങ്കൊച്ചിനെ നോക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടി മിടുക്കിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു? ദെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഓഫ് കോഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, അതിന് യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഇത്രയധികം എഡ്യൂക്കേഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികള് പലപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും ഇവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ പോലും, നേരത്തെ അജിനി പറഞ്ഞ പോലെ ഇവര് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട്, ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം ഇവർക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും ഇവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ പെൺകുട്ടിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറിയേണ്ടുന്നത് അവരുടെ ജീവിത വിജയമോ പണമോ ജോലിയേക്കാളും എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവര് ജീവിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ചുറുചുറുക്കോടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയണം. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സന്തോഷം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്ന് കഴിയുന്ന ഇല്ല എങ്കിൽ, ഒരു കുടുംബം ഭദ്രതയുള്ളതാകണമെങ്കിൽ, ഒരു പുരുഷൻ ഭദ്രതയുള്ളതാകണമെങ്കിൽ, ഒരു സമൂഹം ഭദ്രതയുള്ളതൊക്കെ ആകണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സത്തയെ അവളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ധൈര്യം, അവളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വലിയ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി വി ഹാവ് ടു പ്ലഗിങ് ടു ദ ഇന്നർ ഇൻഫിനിറ്റ് സെൻസ്. യാതൊരു സംശയമില്ല. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇനി എങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നമ്മള് ഫാമിലി കോടതിയിൽ വരുന്ന ഓരോ കേസുകളും കാണുമ്പോൾ അറിയാം. കാര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും എല്ലാം വീക്കർ സെഷൻ എന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വിമന് തരുന്നുണ്ട്. അത് ഫോറസ്റ്റ് ട്രൈബ് ആക്ട് 2006 പോലും അതുപോലെ ട്രൈബൽ വുമന് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിലെ നമുക്ക് വലിയ പ്രത്യാശയായിട്ട് കോഴിക്കോട് കളക്ടർ ശ്രീധന്യ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 5 ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 497 അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പം അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും IPC എടുത്തു നോക്കിയാൽ 498A സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം ഉണ്ട്, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് 2005 ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ തന്നെ സെക്ഷൻ 17 പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അവളുടെ പേരിലല്ല ആ വീടെങ്കിൽ പോലും അവളെ അവിടുന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന്റെ റൈറ്റ് ആണ് സെക്ഷൻ 17 തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ 17 ക്ലോസ് 2 പറയുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷനും നിയമം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ സതി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട്, ഒരുപാട് ആക്ടുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ലോക സംസ്കാരത്തിന് ഇന്നോളം ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ പുരുഷൻ സമ്പാദിച്ചവയാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു ജോവാന ആർക്കോ ഒരു മാഡം കുറിയോ എല്ലാം അത്യപൂർവമായി ജന്മമെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ, ഒരുപക്ഷെ സ്ത്രീയുടെ സർഗശക്തിയുടെ സിംഹഭാഗവും മറ്റൊരു ശക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അവളിൽ രൂപമെടുക്കുന്നത് ജീവനില്ലാത്ത ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളോ തത്വരൂപങ്ങളോ അല്ല, അത് സ്പന്ദിക്കുന്ന വളരുന്ന മനുഷ്യ ശുചിത്വം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കോശത്തിനെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാക്കി ഹൃദയത്തിന് താഴെ ഭദ്രമായി ചുമന്ന് സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നടന്ന് അവൾ ഉണ്ണാതെ ഉറങ്ങാതെ സ്വയാർപ്പണത്തിലൂടെ ആളാക്കി പാലൂട്ടി വളർത്തി നൊന്തുപറ്റ ഈ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യം അത് വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകള് ആ ചെറിയ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ലെജൻഡറി പേഴ്സൺ ആകണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒരു അമ്മ ഇപ്പൊ ഒരു 20,000 രൂപ മാത്രം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയണ അമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം കുഞ്ഞു മകന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് ആ മാസം 2 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ പറ്റുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അവൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാത്ത നമ്മൾ വളരെ ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റിവെക്കുമ്പോഴാണ്. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വെറും ഒരു ബാരിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ആ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഈ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം
ഒരുപാട് പേർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിജിയായി. ഒരു കാർപ്പൻ്ററുടെ മകനായ ആ വലിയ വ്യക്തിത്വം ഇന്ന് മനുഷ്യരാശിയുടെ തന്നെ കർത്താവായി വിരാജിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മദർ തെരേസയെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു സാധാരണ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറായിരുന്ന ആ മഹനീയമായ വ്യക്തിത്വം ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മദർ തെരേസയായി തീർന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തില് നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള വി ഹാവ് ടു കണക്ട് ടു ദ ഇന്നർ ഇൻഫിനിറ്റ് സെൻസ്. നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യുവാൻ ഇടുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വളരെ സംയമനത്തോടു കൂടി നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കീറാമുട്ടി പോലുള്ള കടുത്ത വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കിടയ്ക്കൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ സ്ത്രീക്ക് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ ധന്യമാക്കുന്ന ഒരുപാട് കാരുണ്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നീതി കാണിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഷേക്സ്പിയറുടെ മർച്ചന്റ്സ് ഓഫ് വെനീസ് എന്ന നാടകം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, അതിലെല്ലാം പേർഷ്വ അതിൽ പറയുന്ന നീതിസാരം മഹത്താണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ആദരവ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീയുടെ സൗമ്യമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യത്തെ കരാള ഹൃദയമുള്ള തന്റെ കടുത്ത മല്ലന്മാരുടെ ഇടയിൽ വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം, ഒരിക്കൽ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ പറയുകയുണ്ടായി, ദൈവം നല്ലവനല്ല നന്മയാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ സുന്ദരി ആയതുകൊണ്ടല്ല, പകരം സൗന്ദര്യ തനിമ എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയണം. ഈ സൗന്ദര്യ തനിമ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ we have to sit little bit in silence. നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് സൈലൻസിലിരിക്കണം. സൈലൻസ് മേക്ക് യു സ്ട്രോങ്ങർ. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നോ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നോ പൊളിറ്റിക്സിൽ നിന്നോ ഒന്നും കിട്ടൂല. ഈ സൈലൻസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി കൊണ്ട് we should connect to the inner infinite sense. നമുക്കറിയാം, politics shows the world outside, education shows the world outside, religion also shows the world outside. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് we have to connect to the inner infinite sense. എങ്കില് സ്ത്രീ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സത്തയെ അവൾ വെറുതെ സുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല, ഈ സൗന്ദര്യ തനിമ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വലിയ ലെജൻഡറി പേഴ്സൺ ആയിക്കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ലേഡീസ് ആർ ലീഡേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അത് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ കിട്ടുന്ന എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നെല്ലാം അപ്പുറമായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്നേഹം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് നാം ജീവിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും വിജയത്തിന്റെ, സത്യത്തിന്റെ, നീതിയുടെ, ധാർമ്മികതയുടെ, സന്തോഷത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി സെൽഫ് ലവ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാല് യാതൊരു സംശയമില്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സുന്ദരി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയെ പറയണമെങ്കിൽ സൗന്ദര്യ തനിമ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഈ സൗന്ദര്യ തനിമ കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കണം. അതിനെ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് സമരം ചെയ്തില്ലയോ ഭാമ, തേരിത് തെളിച്ചില്ലേ സുഭദ്ര, പാരിത് ഭരിച്ചില്ലേ വിക്ടോറിയ എന്ന് പറയും. അത്തരത്തില് സമരം ചെയ്ത ആ തേര് തെളിച്ച സുഭദ്രയെ പോലെ, പാര് ഭരിച്ച വിക്ടോറിയയെ പോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. ഇത് കഴിയണമെങ്കിൽ അതൊരു സ്ത്രീക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. കാര്യം എന്താണെന്നോ, ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു കോശമായിട്ട് ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ രൂപം എടുക്കുന്ന ഒരു വേളയില് അതില് 46 ക്രോമസോമുകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ 23 പിതാവും 23 മാതാവും സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു അവകാശവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പണ്ട് കവി പാടിയതുപോലെ, നന്ദിയാരോടു ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ടു, നന്ദിയാരോടു ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ടു, പാതിമെയ്യായ പിതാവിനോടോ പാതിമെയ്യായ മാതാവിനോടോ, പിന്നെ എന്നെ ചുമന്നെന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയ ഗർഭപാത്രത്തിനോ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആ 267 ദിവസങ്ങളുള്ള ഗർഭകാലഘട്ടത്തിലും അതിനുശേഷമുള്ള ശൈശവ കാലഘട്ടത്തിലുമെല്ലാം ഈ കുഞ്ഞിന് മേൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു അമ്മയ്ക്കാണ്, സ്ത്രീക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുടുംബം ഭദ്രതയുള്ളതാകണമെങ്കിൽ, ഒരു പുരുഷൻ ഭദ്രതയുള്ളതാകണമെങ്കിൽ, ഒരു രാഷ്ട്രം ഭദ്രതയുള്ളതാകണമെങ്കിൽ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സത്തയെ അമ്മയായി, ഭാര്യയായി, മകളായി, സഹോദരിയായി എല്ലാം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സത്തയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ we should sit little bit in silence. Silence make you stronger. നമസ്കാരം. എനിക്ക് തന്ന സമയം 8 മിനിറ്റ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ എടുത്തു എന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, Dipinam, it was awesome. It was just like a fire. Thank you so much. So, നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. So, it's time to wind up. So, I'm sharing the mic to the MC. Thank you.
Okay, thank you so much, all the panelists, for this wonderful discussion. It was really informative and mind-blowing. As a woman, I got a lot of insights. So now you have a token of gratitude from 3G IRPS and e-certificate. Okay. So this is for you, Mr. Adnan Hadi. So please accept it. Thank you so much. Okay, thank you for your valuable time here. Now this is for you, Amina Ashfal. Thank you so much. It has been a pleasure to be one of the members speaking today. Okay, thank you so much for your valuable time here. Thank you, ma'am. Now this is for you, Shana Murphy. Shana, please accept it. Thank you so much. Okay, thank you, Shana, for your valuable time here. This is for you, Advocate Deepti Presnan, ma'am. Ma'am, please. Thank you. Okay, thank you so much, ma'am, for valuable presence here. So this is for you, Dr. Ajni Shamsuddin. Thank you so Ma'am, much. please. Thank you. Okay. Thank you so much for your valuable presence here. So thank you all the panelists for this wonderful session. So now we have few important announcements and also details about tomorrow's session. Thank you all. Here I am, Lamia Mujib, signing off. All right, before we go for tomorrow's session, we have a couple of videos to be played since most of the participants were asking doubts. We thought we'll play it as a video. So after these videos, we'll be giving an announcement about what's that you're going to expect tomorrow and what would be the start time. Thank you.
Thank you. All right, audience, I've been asking a lot of questions about the speaker's name since morning. So for the want of the audience, I'm going to read out the speaker's names. And I also could see all the messages in the chat, and a lot of you have been saying that the program is ending late. Actually, we start on time. Actually, we are not starting late. We are not ending late. We start on time. We are ending it late for the want of the audience because we want to give more to them. It's just easy to close it at 6 o'clock. But just for the want of audience, speakers wants to give more to them. As the audience asks questions, speaker has been extending. That's the reason we are delaying it. It's not that we started late, we start on time. And again, tomorrow morning, we'll start sharp at 10 a.m. By 9:30, we'll be opening the entry. We'll be having the videos and also other announcements. Sharp at 10 o'clock, the session starts tomorrow and it goes again till 6 p.m. Now, for the want of the audience, what I'm going to do is I'm going to just read out the names over here. Or else what I'm going to do, I'm going to show you the Google form. A lot of you may be having the doubt about that. What is the Google form, what we have been talking about. Just give me a minute. Let me show the Google form and how to fill that as well. So that with that, we'll close for the session. In the meantime, I'll also show you, I'll also tell you what is that you can expect for tomorrow. Tomorrow we'll be having a lot of topic related to career as well once again. And there will be a lot of topics on social media. So these are the topics we had since today morning: impacts of COVID-19 and artificial intelligence. This is a Google form what you're going to fill. Let me show. Once you click the form, it opens this way. So first you'll select the speaker for the first session and then other details you are going to fill it over here. Same way you do it for all the speakers. That's the reason we have given. There is a huge team working behind filling in all these details
for your sake. So the first topic was today, impacts of COVID-19 and artificial intelligence. That was taken by Dr. Shahid Chal. So what you can do, you can also rate for that session and also can rate for the speaker. So you can fill 2 Google form for each session. So as much as possible, once you fill, we get the feedback. We'll definitely go through that so that we can act accordingly for the next time. For example, when you say that you like this speaker so much, probably next time we may be able to bring the same speaker when we conduct the next seminar for you, next webinar for you. And next, how parents can guide children to the right education, career, and future. Mr. Prine Parameswar, he was a speaker for that. And then we had a wonderful panel discussion, importance of career counseling and psychometric test in India by M.S. Jalil, Babu Palipattu, K.C. Mohammed Shamil, Shamir C.K., Advocate Nisamfala. And then we have career by chance or choice by Mr. Mujib Turki. And then we had Indian job market by Lawrence Matthew. And then we had topic secure your career in cybersecurity by Jaisal Ali. And then we had importance of self-defense and fitness in professional personal life by Mohammad Ashraf. And then we had wonderful panel discussion on future education by Rashid Ghazali, Dr. M. Abdul Salam, Professor Khalid was on there, Sri Rajivan, Dr. P.P. Suresh Kumar. And then we had the session on knowing your dream career by Ragid Kadir. Then we had the break the chain career by Dr. C.T. Sulaiman. And then finally, we had the most enthralling session, the panel discussion on women empowerment by Adnan Hadi, Amina Ashfal, Shana Murphy, Advocate Deepthi Prasanan, and Dr. Ajnesh Shamsuddin. So you can go to the Google form, you can fill it accordingly. That will be really great for us to see your Google form. And tomorrow, please assemble back at 10 o'clock. If you want to watch the videos or if you like to interact with us or get to know more about these details, you can join by 9:30 or by 10 o'clock you can join. And the first session is going to be from the core members from 3G team explaining you what is that we are doing and what are the career opportunities you are going to get, what are the researches that are going on. So since I was also able to see a lot of questions over here. A lot of you have been asking about business ideas, income earning, all those things. So probably we'll be able to cover some of the topics in tomorrow's session. So please don't miss tomorrow's first session, which will start at 10 o'clock. So with that, we'd like to close for the day. Thank you so much for your lovely support, and we looking forward for the same support tomorrow as well. Also, in case you're not able to log into Zoom tomorrow, very well, you can go to the YouTube live streaming and you can subscribe to the channel, Dr. Shahid Chal. We have been sharing the YouTube link also. You can subscribe to the channel so that you get notification not only tomorrow, for the further updates also as well. Also, please do get added to our WhatsApp group. And this is Kerala's largest career guidance digital conference. MC Thamarasan signing out for Chennai event MCs, entertainers and professionals, along with MC Nandini Aradhan and from the entire MC team from ADN Talks. Thank you. Have a great time. And you can use the same link to join for tomorrow. It's for Zoom, that's going to be the same link. For YouTube, it will differ. So you can subscribe to the YouTube channel.